நன்றி நன்றி. நிகழ்ச்சியை இப்போதைக்கு நிறைவு செய்கிறேன். ஏன்னா சீஃப் கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க. Tamilnadu Bharatiya Janata Party Thinkers Cell invites our chief guest, young parliamentarian Shri Tejasvi Surya ji to the event. We extend our thanks to Shri Tyagarajan, former President, Art and Culture Division of Tamilnadu Bharatiya Janata Party, for entertaining us with his flute recital. May we request the audience, the participants of this one-day Tamilnadu Dialogues event to take your seat. We also request the volunteers to come inside the hall and take your seat. We welcome all of you on behalf of Tamilnadu Bharatiya Janata Party Thinkers Cell. உங்கள் அனைவரையும் தமிழ்நாடு டயலாக்ஸ் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். May I request Prabhari Shri Kalyana Ramanji and Tamil Nadu Thinkers Cell President Shri Shelvi K. Damodaranji and Vice President Shri Karthikeyan ji to accompany the chief guest Shri Tejasvi Surya to the dais. Prabhari Shri Kalyana Raman avargalayum, President Shri Shelvi K. Damodaran avargalayum, Vice President Thiru Karthikeyan avargalayum, நம்முடைய chief guest திரு தேஜஸ்வி சூர்யா அவர்களை மேடைக்கு அழைத்து வருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். May I request the presence of Shri Aravindan Neelakandan on the dais too. May I also request all the dignitaries, the speakers of the day, Shri Kolahala Srinivas, Shri Srinivasan, D.R. Srinivasan and other speakers also to join us while we inaugurate the event. I request all the speakers to join us on the dais while we inaugurate the event. Dignitaries and members of the audience, please remain seated while we inaugurate the event. May I also request Nambi Narayanan ji, Ore Nadu Shri Nambi Narayanan ji to come to the dais, please. May I request Dr. Raj Kumar to join us on the dais, please. We'll start the event with a prayer song. Mrs. Sampath, Madam ji, please come to the dais, please. Mrs. Pramila Sampath, please come to the dais. Mrs. Ranganayaki. Mr. Ranganayakulu, please. நிகழ்ச்சியின் துவக்கமாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து, அதனைத் தொடர்ந்து வந்தே மாதரம். May I request the audience to raise for தமிழ் தாய் வாழ்த்து, please. May we have the Vande Mataram played, please? Vande Mataram.
श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितं रुमगलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् May I request the party secretaries, Mrs. Geeta Rajashekar, Srimati Mahalakshmi, Srimati Geeta Rajashekar, Srimati Mahalakshmi, Srimati Meera Babu, Srimati Vijayalakshmi, and Srimati Preeti Sai to inaugurate the event by lighting the lamp. Tirumati Geeta Rajashekar, Tirumati Mahalakshmi, Tirumati Meera Babu, Tirumati Vijayalakshmi, Tirumati Preeti Sai இந்த நிகழ்ச்சியை குத்துவிளக்கு ஏற்றி துவக்கி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். குத்துவிளக்கு ஏற்றி நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைத்து அங்கே இருக்கும் பாரத மாதாவின் திருவுருவ படத்திற்கு மலர் அஞ்சலி செலுத்தி இந்த நிகழ்ச்சியை இனிதே துவக்கி வைக்க கேட்டுக்கொள்கிறோம். I request Mrs. Geeta Rajashekar. May I also request Sri Tejasvi Surya ji to join us while we light the lamp. Along with the members of tnBJP Thinker Cell, I request Tejasvi Surya to join them in lighting the lamp and offering the tributes to Sri Bharata Mata's picture. எண்ணிய முடிதல் வேண்டும், நல்லவே எண்ணல் வேண்டும், திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல் அறிவு வேண்டும், பண்ணிய பாவமெல்லாம் பருதி முன் பனியைப் போல நன்னிய நின்முன் நின்று நசித்திடல் வேண்டும் அன்னாய் என்ற மகாகவி பாரதியின் வரிகளை சொல்லி எண்ணிய வாங்கு எய்துவர் எண்ணிய திண்ணியராகப் பெறின் என்று when we think of good things will augur and bless us. And that has been the idea behind Tamilnadu BJP's Thinker Cell in bringing up this Tamilnadu dialogues. We pray the Almighty and we request the lady members and the chief guest of the day, parliamentarian Sri Tejasvi Surya, to inaugurate the event by lighting the lamp. While our dignitaries inaugurate the event by lighting the lamp, I request the members of the audience to put your mobile on a silent mode, not vibrate mode, silent mode. We have live streaming happening, so we request your cooperation. Please put your mobiles on silent mode. And we still see people looking out for places. There are seats available. Please remain seated comfortably because it's a day-long session. I request the dignitaries to join us on the dais. I invite the President of Thinker Cell, Tamilnadu Bharatiya Janata Party, Sri Shelvi K. Dhamodar, to deliver the welcome address and the presidential address, and also to introduce Tamilnadu Dialogues 2022. எல்லோருக்கும் வணக்கம். யாராவது கவனிக்காம விட்டு இருந்தா சாபங்கேபம் கொடுத்துறாதீங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெளியில தமிழ்நாடு வெதர்மேன் புயல் மழையெல்லாம் சொன்னாலும் அண்ணாமலைஜி கேட்டாரு இந்த நிகழ்ச்சி எப்படி போஸ்ட்பான் பண்ணலாமா எப்படின்னு.
நான் சொன்ன தமிழ்நாடு புயல் இல்லாமல் கர்நாடகா புயல், இந்திய புயல், எல்லா புயலும் வந்து பேச போகுது இங்க. அந்த புயல் எப்பாவது தான் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும். ஆனால் சென்னைக்கு வராமல் வேற எங்கேயாவது போயிடும். இன்னைக்கு இங்கே ஆரம்பிக்கக்கூடிய புயல் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களின் கஷ்டங்கள், கடந்த 60 ஆண்டு காலமாக ஏற்பட்டிருந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் இந்த சூறாவளி காற்றால் தமிழகத்திலிருந்து ஓட வேண்டும் என்பதற்காக தான் இது ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு முதல் நிகழ்ச்சி. இப்பேற்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியை சிந்தனையாளர் பிரிவுகளுக்காக எங்களுக்கு தாராளமாக செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக கொடுத்த மாநில தலைமை அண்ணன் அண்ணாமலைஜி அவர்களுக்கும், ஆர்கனைசேஷன் செக்ரட்டரி கேசவநாயகஜி அவர்களுக்கும், இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேச்சாளர்களுக்கும், குறிப்பாக தேஜஸ்வி என்ற பெயரை கேட்டாலே அதரக்கூடிய அளவுக்கு அரவிந்தன் சார் என்றாலே அவருக்காக வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம், சாய் தீபக் என்றாலே ஒரு கூட்டம், இப்படி கோலாகால சீனிவாசன் என்றாலே டெய்லி ஒரு வீடியோ போடுவார். பட்டைய கலப்புவார். எங்கிருந்து தான் இவ்வளவு வீடியோ கிடைக்குதுன்னு நமக்கே தெரியாது. ஆனா உட்கார்ந்த இடத்துல போட்டுருவார் மனுஷன். அடுத்தது ஸ்ரீராம் சேஷாதிரி அவர்கள், அதே போல் எங்களுக்கு பிரபாரியாக இருக்கக்கூடிய கல்யாணராம அண்ணன் அவர்களுக்கும் வணக்கம் சொருவி கொண்டு, இந்த தமிழ்நாடு டயலாக் உடைய காரணம் என்ன என்பதை பற்றி எனக்கு படிக்கலாம் தெரியாது. பார்த்து எனக்கு அப்படியே பேச வந்தால் தான் அது சாதாரணமாக இருக்கும். ஆனாலும் எங்கள் வைஸ் பிரசிடென்ட் சுந்தரராமன் வந்து இல்லை நீங்கள் இதை படிக்கணும்னாரு. படிக்கிறேன், ஏதாவது தப்புன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க, சுந்தரராமனுக்கு மேலே சாபத்தை கொடுத்துருங்க. இந்த தமிழ்நாடு டயலாக் 2022 கருத்தரங்கத்திற்கு வருகை தந்திருக்கும் மக்கள் அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு டயலாக் சார்பாக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் திங்கர் செல் சார்பாகவும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். It is my great pleasure to welcome one and all present here to the Tamilnadu Dialogues 2022. நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் இளைஞரணியின் தேசிய தலைவருமான தேஜஸ்வி சூர்யா இன்று சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். வணக்கம் சார், உங்களை வரவேற்கின்றோம். அடுத்ததாக ஒரே புயல் மல்லையில் கடைசி புயலாக இருக்கக்கூடிய தலைமை தாங்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியின் அண்ணாமலை அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். பிஜேபியுடைய இன்டலெக்சுவல் விங்காக இருந்தவர்கள் அண்ணாமலைஜியால் இன்று திங்கர் செல்லாக இருக்கிறோம். ஏதாவது ஒரு புதுசா திங்க் பண்ணி பண்றதுக்காக தான் எங்களை கொடுத்துருக்காரு. நாங்களும் புதுசா திங்க் பண்ணி தான் இன்னைக்கு டாஜ் கோரமண்டல் வரைக்கும் வந்திருக்கிறோம். அடுத்ததாக இப்ப இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய வெல்கம் எல்லாம் பார்த்து நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக திராவிட கழகத்தின் போடக்கூடிய மாநாடு போல் அடுத்த நிகழ்ச்சியை போடுவோம் என்பதை உறுதி கொள்கிறோம். பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு புதிய சிந்தனை, புதிய ரத்தம் என்ற புதிய யோசனைகளின் ஊற்றுக்கண்ணாக இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சிந்தனையாளர்கள் செயல்படுகிறது. அதை நீங்க ஆமோதிப்பீங்க நான் நம்புறோம். கைத்தட்டாதான் ஒத்துப்போம். அரசியல் உரையாடல்களுக்கு கருத்தியல் உள்ளடக்கத்தையும் அறிவுசார் உந்துதலையும் வழங்குவதே திங்கர் செல் பிரதான பணியாகும். இந்த திங்கர் செல் கட்சி அரசியலில் நேரடியாக அங்கம் வகிக்காத உங்களை போன்ற அறிவுஜீவிகள் மற்றும் கலாச்சார பிரமுகர்களுக்கு இடையே ஒரு பாலமாக செயல்பட முயற்சிக்கும். தமிழக மக்கள் ஆரோக்கியமான விவாதங்களுக்காக சூழலை உருவாக்கி பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சித்தாந்தத்தை பரப்புவதற்கு நாங்கள் உழைக்கிறோம். அதற்காக நாங்கள் மேற்கொண்டிருக்கின்ற பல முயற்சிகளில் ஒன்றுதான்
இந்த தமிழ்நாடு டயலாக்ஸ் மாநிலத்தின் நிர்வாகத்தின் கவனம் ஈர்க்கும் வகையில் பல்வேறு ஆய்வறிக்கைகளை பொதுமக்களுக்கு வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளோம். மேலும் டு ஸ்பார்க் கன்வர்சேஷன் என்ற ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள், அதுபோல் மேம்பட்ட தமிழகத்தை உருவாக்க உதவும் பொது உரையாடல்களை தொடங்குவதற்கு ஒரு தளமாக தமிழ்நாடு டயலாக்ஸ் இன்று முதல் ஒரு நிகழ்ச்சியிலும் திகழும் என்றதை உங்களுக்கு உறுதி கூறுகிறேன். பொதுமக்கள் பிரச்சனைகளுக்கு குரல் கொடுப்பதற்கு மட்டுமன்றி மற்ற தீர்வு பற்றி பொது மேடையில் மக்கள் கருத்துக்களை பிரதிபலிக்க இந்த மேடை ஒரு முக்கிய இடமாக திகழும் என்று கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். தமிழ்நாடு பிஜேபி திங்கர் செல் உடைய கடமைகளில் முக்கியமான ஒன்று அறிவார்ந்த விவாதங்களை மக்கள் முன் கொண்டு செல்வது. பல காலமாக சினிமா துறையும் சில ஊடகங்களை வைத்து சில கட்சிகள் ஒரு தவறான நெரேட்டிவ் ஓட்டுகளை அறுவடை செய்ய செட் பண்ணி இருக்கிறார்கள். அதை நம் தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் உண்மை என்ற ஆயுதம் கொண்டு தன் கடுமையான உழைப்பால் எதிர்கொண்ட ஆல்டர்னேட்டிவ் அரசியலை அம்மக்கள் முன் சிறப்பாக கொண்டு செல்கிறார் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் உங்கள் முன் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அண்ணாமலைஜி அதை பற்றி தான் பேசினார். வெங்காயத்தை வைத்து ஒரு உதாரணம் சொன்னார். பல தோள்களை உரித்து விட்டோம், இன்னும் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய தோலை மட்டும்தான் உரிக்க வேண்டும், அதையும் செய்து விடுவோம். அதன் தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாட்டில் ஒரு பாசிட்டிவ் ஆல்டர்னேட்டிவ் நெரேட்டிவை திராவிட மாயை தமிழ்நாட்டின் இன்று பிரச்சனைகளை எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு தமிழ்நாடு செய்ய வேண்டியது போன்ற விஷயங்கள் இந்த கருத்தரங்கு வாயிலாக தமிழக மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்போம். கல்வியாளர்கள், எழுத்தாளர்கள், மூத்த பத்திரிகையாளர்கள், வழக்கறிஞர்கள், நடிகர்கள், சமூக ஊடக இன்ஃப்ளூயன்சர், அரசியல் விமர்சகர்கள், பொது வாழ்வில் உள்ள தலைவர்கள் என பல தரப்பட்டவர்களை பதிவை அடுத்த 8 உரைகளில் நீங்கள் கேட்கலாம். இன்று நீங்கள் அனைவரும் உங்களுடன் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்ற நான் விரும்பும் மிக முக்கியமான கருத்து என்னவென்றால், இன்று உரையாடலின் ஆரம்பம் மட்டும் என்று நாம் பார்க்கும் தலைப்புகள் கேட்கும் பதிவுகளை பற்றி பேசுங்கள், வீட்டிற்குள் பேசுங்கள், சமூகத்தில் பேசுங்கள். இன்று நாம் தமிழ்நாட்டில் பரவி இருக்கும் அறியாமை அரசியல் பொய்களை, அக்கறையின்மை போன்றவற்றை அளிக்கும் தீப்பொறியாக நீங்கள் மாற வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்த கான்க்ளேவ் நிகழ்ச்சி என்பதையும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். பங்கேற்பாளர்களை உரையாடல்கள் என்பது யோசனைகளின் கொண்டாட்டம், மனதிற்கு நாம் தரக்கூடிய விருந்து, மகிழ்ச்சியுடன் அதில் பங்கு கொள்ளுங்கள். நாங்கள் பல தகவல்களை உள்ளடக்கத்தையும் ஒரு சிறிய காலத்திற்குள்ளாக தொகுத்துள்ளோம். இதே ஒரு வெற்றிகரமான நிகழ்வாக மாற்ற உங்கள் ஆதரவை தர வேண்டுகிறேன். We hope you enjoy this discussion as much as we enjoyed putting it to all together for you. தமிழக மக்களாகிய உங்களுக்கு இந்த கருத்தரங்கை உருவாக்கி மகிழ்ந்ததைப் போலவே நீங்கள் இந்த தமிழ்நாடு டயலாக்ஸ் 2022 வரவேற்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன். மேலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மிக உறுதுணையாக இருந்த ஜெகதீஷ் மற்றும் எங்களுடைய அருமை தோழர் திரு கார்த்திகேயன், நாராயணியுடைய நிதி லிமிடெடுடைய இயக்குனர் அவர்களையும் மற்றும் எங்களுடைய இளைஞர் அணியுடைய எழுச்சி தம்பியான ரமேஷ் அவர்களையும், அடுத்ததாக டாக்டர் ராஜ்குமார் அவர்களையும், இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விஜயானந்த் அவர்களையும், மீடியாவில் இருக்கக்கூடிய ரங்கநாயகுலு என்பவரையும் வணக்கம் என்று கூறி உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக என்று வரவேற்கின்றேன். இதில் ஹேண்டிகேப்பாக இருந்தாலும் நாங்கள் இந்த ஊனத்தை எங்களுக்கு முக்கியமல்ல, தமிழ்நாட்டு ஊனத்தை போக்குவோம் என்று வந்திருக்கக்கூடிய எங்களுடைய அருமை தோழர்களுக்கும் வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக பல பேச்சாளர்கள் இங்கு பேசுவதற்கு இருக்கிறார். நான் பேசி உங்கள் நேரத்தை வீணடித்து உங்கள் சாபத்தையும் வாங்கிக் கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். The President has set the objective for the event. It is to give us lots of ammunition. May I request Madam Katyayani to join us on the dais, please. It is to load the social media warriors with enough ammunitions so that, we can fight the battle of 2024. சமூக வலைதளத்தில் போராடும் போராளிகளுக்கு தேவையான அஸ்திரங்களை வழங்குவதற்காகவே இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. May I request the chief guest
parliamentarian, Shri Tejasvi Surya ji, to declare the event open. எல்லாருக்கும் வணக்கம். It is indeed an honor and privilege to declare the very first edition of the Tamilnadu dialogues organized by Thinker Cell of the Bharatiya Janata Party Tamilnadu open. Namaste. Thank you so much for declaring the event open. We will now move on to the session. While we start the first session, I request the members of the audience to use the hashtag Tamilnadu Dialogues 2022 while you post the pictures and the tweets on the Twitter, Facebook, and other social media. We also request you to use the hashtag ThinkerCellTNBJP, hashtag Tamilnadu Dialogues 2022, and hashtag ThinkerCellTNBJP. I thank all the dignitaries on the dais for inaugurating the event. Now we will start this session. The first session is pseudo-rationalism of the Dravidian model. Dravidian model in போலி பகுத்தறிவு வாதம் பற்றி பேச இதற்கான பேச்சாளர் நாம் அனைவரும் அறிந்த அரவிந்தன் நீலகண்டன். Aravindan Neelakandan, born into a family of academicians, is the co-author of the best-selling book, Breaking India. Aravindan started his academic life as a student of agricultural studies and has a master's degree in psychology from Madras University and in economics from Madurai Kamaraj University. Aravindan began his public presence with his articles on science and Indology in the Tamil portal thinnai.com, and he has published numerous books and authored a lot of books and written in the magazine. நம்ம என்னைக்காவது ஒரு நாள் சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு ஆர்டிக்கிள் எழுதிட்டு அதில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தால் ஓவர் நைட்டில் ஒபாமா ஆகிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிறது வழக்கம். ஆனால் தினமுமே சோஷியல் மீடியாவில் பேட்டில் நடத்தி கொண்டிருப்பவர் அரவிந்தன் நீலகண்டன். He has so many battles that he could compile them into a book. I request Prabhari Kalyana Ramanji, President Shalvi Damodaranji, JP Gunaji, and Vice President Karthikeyan to honor Sri Aravindan Neelakandan with a bouquet, with a shawl, bouquet, and a memento. With a garland, bouquet, and a memento. Adi Peridu, இந்திய அறிதல் முறைகள், நரேந்திர மோடி புதிய இரும்பு மனிதர், கொஞ்சம் தேநீர் கொஞ்சம் ஹிந்துத்துவம் are some of his top list books. And recently he has released his Hindutva, Origin, Evolution and Future. Over to Sri Aravindan Neelakandan to listen to him on the pseudo-rationalism of Dravidian model. I request the members of the audience to put your mobile phone on silent mode, please. Thank you everyone for giving me this opportunity. I am indeed feeling blessed to stand before all of you. But I have a strong confession to make. I am not an orator, so you will have to forgive me for whatever problem I have with my flow of the talk. So, the talk is about pseudo-rationalism and pseudo-social reforms. So, the pseudo-social justice and pseudo-rationalism are the two cornerstones of the Dravidian movement. When you look at actually the core essentials of the Dravidian movement, we may have hatred for them, we may have aversion for them, but we have to understand them. How is it that this particular movement that has
very clear, very naked lies at its core have been able to hypnotize the people of the state. So what was the reason? இப்படி தன் அகத்தில் ஒரு முழுமையான பொய்யை வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு உண்மையின்மையை வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம் திராவிட இயக்கம். திராவிட இயக்கத்தின் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடியவை முழுக்க முழுக்க பொய்கள். ஆனால் இந்த இயக்கம் இத்தனை ஆண்டு காலங்கள் பல தசாப்தங்களாக தமிழ்நாட்டு மக்களை தங்களுடைய பிடிக்குள் வைத்திருக்கிறது. அதற்கான காரணம் என்ன என்பதை நாம் சற்று விலகி நின்று ஆராய வேண்டும். நம்முடைய விருப்பு வெறுப்புகளை தள்ளி வைத்துவிட்டு அப்ஜெக்டிவாக, காமம் செப்பாது கண்டது முடியுமோ என்று சொல்வார்கள், தன்னுடைய உணர்வுகளை சொல்லாமல் உண்மையில் என்ன விஷயம், ஏன் திராவிட இயக்கத்தினால் இப்படி ஒரு வெற்றியை அதனுடைய பொய்மையை தாண்டி உருவாக்க முடிந்திருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் நாம் போரிடக்கூடியது நம் முன்னால் இருக்கக்கூடிய திராவிட இயக்கத்தோடு மட்டுமல்ல. அந்த திராவிட இயக்கம் என்று நாம் முன்னால் பார்க்கக்கூடிய விஷயத்திற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய திராவிட இயக்கமோ தமிழ் தேசியமோ எந்த ஒரு பிரிவினைவாதமோ அதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஏறக்குறைய 200 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த காலனிய சக்திகளோடு நாம் போரிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். The kernel behind the Dravidian interface is almost 200 years old. It is the colonial evangelical missionary, not missionary, machinery, the complete system that is there. It is academic, it is in the media, it is in the politics, it is in the society, in the form of activism. In the combined structure, we are actually fighting against. So we have to understand what actually makes it work. To understand that, we go into, in this particular presentation, we go into the history of actual rationalism. What is rationalism? What is the cultural and the historical context of rationalism? So, we go there. How do we go? Can someone change it? That will be better actually. Can you go to the first slide? Yeah. Okay. So, when we talk about rationalism, we have to understand, we can go to the first slide actually. Yeah. When we talk about rationalism, I remember a particular article that came in Outlook. It was written by S. Anand. He is supposed to be an intellectual heading the Dalit movement. He himself was not a Dalit. And he said that no Indian language has a term for rationalism. No Indian language. Except Tamil, because in Tamil you have the term Paguttarivu, and that is because of the Dravidian movement. So rationalism itself was crafted into the Indian culture by the Dravidian movement. Is it true? We just go and search for the etymology of the term reason. The etymology of the term reason, because reason is supposed to be the so-called Indo-European term. So etymology of the term reason actually comes from the root word ar, which in turn is also the root word for Rita. So Rita and reason are related together very generically. So this very statement that reason does not have an Indian term is wrong. And if you go further, you will understand that ar is also related to arivu and aram. So you actually have a complete collapse of the Aryan Dravidian theory in terms of linguistics here, because you have arivu, aram, which are supposed to be pure Tamil words, but they have the so-called Proto-Indo-European roots. So whatever it is. So arivu essentially means reason. Very interestingly, I think it was 9/11/1953, E.V. Ramasamy has written an article in which he also acknowledges the fact that arivu also means so-called Paguttarivu. But Paguttarivu is not rationalism. Rationalism essentially means connecting the cause and the effect. Connecting the correct cause and the correct effect, that is called rationalism. So, Paguttarivu illa adu.
அது கூட்டறிவு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அறிவு அப்படின்ட்டு சொன்னாலே அதுதான். That is a different thing, right? So you have problem with it. That is the first thing. That reason is very much an Indian term. Rationalism is an Indian concept that has deep roots. And it was not even Ramasamy who created this in Tamil or Indian context. But you have to understand that this is the campaign. This is the media narrative. This is the construct that has been created. And in the case of Western rationalism, most probably we will consider René Descartes, whom you see here, a mathematician and a philosopher, as the father of rationalism, or rather say the father of modern thought process in the Western tradition. And he was also a person who was a person of dualist notion, that the thinking part and the physical part are entirely different. The mind and the matter are entirely different. They too belong to two different realms. They are not related. They were united by, in human beings, for example, the thinking aspect and the material aspect have been united by a divine will. So this kind of a dualism is also part of the rationalist tradition of the West. So this is the Western rationalist tradition. Can we go to the next slide? Okay. Right. Now I told you about these binary categories. Indian tradition rejects categories. Indian tradition is for continuum. This is very much given to us, even to our children, in the form of the Puranic episode of Prahalada and Hiranyakasipu. What were the boons that Hiranyakasipu got? That he should not be killed in the morning, in the daytime, he should not be killed in the night time. He should not be killed by an animal, he should not be killed by a human being, he should not be killed by a devata. He should not be killed by weapons, he should not be killed by hands. In all this, if you see, he was specifying the categories. He was specifying the categories. He always forgot the continuum. Between the outside and inside, there is a continuum of the door. Between the day and the night, there is the continuum of the Sandhya time. Between the weapon and the hands, there is the continuum of the nail. Between an animal and the human form, there is a continuum of the transient form. He was not able to look into the continuum, and that was his greatest mistake. And from there comes another great blunder. What was that blunder? I am your creator, I am your father, you should worship only me. நான் உன்னுடைய கர்த்தன், நான் உன்னுடைய தகப்பன், என்னை தவிர உனக்கு வேறு தெய்வம் கிடையாது. That was the basis of Hiranyakasipu's blunder. And this blunder also has another one problem. The problem is that it rejects the omnipresence of the divine. This is another important aspect of Indian culture alone, as far as I know. You can talk of the divine as the omniscient. The divine knows everything. You can talk of the divine as the omnipotent. The divine is capable of everything. That you can see in all the religions throughout the world. But to talk of the divine, to realize the divine as omnipresent, that happens only in the Hindu culture, in the Indian culture. That is why Hiranyakasipu, from his dualism to his monopolistic expansionism is more than monotheism. You say, in monotheism, at least you say there is one God. That's all. In monopolistic tendency, what you say is that there is only one God and that is my God. So he was telling, I am the creator, I am the father, I am the God. You cannot worship any other God. At that particular point of time, you have to reject the omnipresence of the God. If God is everywhere, then you cannot claim a special status to yourself. So he was rejecting that. So that is why he was asking, where is your God? And he was telling the God, the little Prahalada was telling, the God is there in the speck of an atom as well as in this pillar. And from the pillar, the fewest form of the divine emerged. So this particular aspect actually shows this Puranic thing. Just think about the greatness of our culture, a Puranic episode that we tell each and every child in this nation grows with it. It contains a very strong philosophical, spiritual truth encoded in it.
And that also shows the deficiency of the reductionist rationalism of the West. We have the intuitive capacity to understand that. Are we understanding that it or not is another question. But you have been given the equipments, the cultural tools, you have been given the ability to understand that. Whether we use it or not is another question. So we go to the next slide. Can we go to the next slide? Yeah. And in India, we have developed holistic rationalism. From Adi Shankara to Meygandar, I am showing two examples from India. The third example that I am showing is also very important, that is Baruch Spinoza. I go through the textbooks of our schools, syllabus. I find one thing very interesting. They talk about the Western Industrial Revolution, they talk about Western Enlightenment, they talk about Martin Luther, they talk about all these things, but they never talk about Spinoza, whereas Spinoza is the basis of true Western Renaissance. And he was an Advaiti. Baruch Spinoza was an Advaiti. And he was the person whom Albert Einstein quoted. Unfortunately, our textbooks don't talk about it. I sincerely ask the people here who are the decision-making authority, who will be decision-making authorities, who have influence in the decision-making authorities, to include Baruch Spinoza here. And we start with Adi Shankara. Adi Shankara very clearly states that when he is talking about the Maya Nirupana in Viveka Chudamani, he very, very beautifully says that Maya is the basis of the apparent, the universe that we see. And it is not something to be despised. It is something to be studied. It is the web of the causal relations. And it is by studying this web of the causal relations that you can actually understand the nature of Brahman. So, Maya is not illusion. That is something that we have to understand. Maya is not illusion. Avyakta Namni, that is the term that Adi Shankara uses for Maya, Avyakta. Avyakta is also the name of goddess in Sri Lalita Sahasranama. So, here, the Western ontology as well as the pseudo-rationalism, they created a narrative telling that we considered everything as Maya, so we didn't study the world, we didn't study the universe, we always thought of human miseries as a kind of a Maya illusion, so we ignored them. It is not true. Next, what you see is Meygandar. Meygandar became enlightened when he was just 2. And he gave a very wonderful explanation of Advaita. His Advaita was called Sivadvaita. Now, whenever you are told about Advaita, you always think of the same gold becoming different ornaments. But the gold is the same. That is the Advaita you talk about. But Meygandar told that Advaita is something different. Here, you have, think of the sunlight. This is what the example he gives. Think of the sunlight. The sunlight comes into your cornea and into your nervous system. And with the physiological apparatus it operates. And you have your own life form, your own life force. That also operates with it. At particular point, the light from the sun, your own vital processes, your own cognitive apparatus, they all become one to create an experience, qualia. The modern consciousness researchers call it qualia. At that particular qualia, everything becomes non-dual. At that particular qualia, your physical light, your physiological apparatus, your cognitive apparatus, they all become non-dual. That point is the point of Advaita. So, think about it. You have somebody like Meygandar. Take any textbook in Tamilnadu. You have a chapter on Meygandar? No. Why? You have here an example. A template has been given to you to study consciousness. A template has been given to you just 3 or 4 days before in Scientific American, there was an article about vision. And they were talking about the vision is more psychological than physical. And here you have a template. I am not telling that Meygandar knew exactly the rods, cones, cornea, etc., of the visual apparatus that we have inside our brain. No, he didn't know all those things. But he gave a philosophical template. The template that was more holistic. So, here you have a holistic rationalism. In India, we have developed this holistic rationalism. Now we come to the pseudo-rationalism. Can we go to the next slide, please?
Now we come to pseudo-rationalism. What is pseudo-rationalism? A very good demonstration of pseudo-rationalism was given by Tamilnadu press very recently. When BJP leader Annamalai, when he told that you are jumping like monkeys, then they told that you have called us as monkeys. Okay. The point is, when you tell that someone is very good in mathematics, in Tamil Nadu you have a common term, Kanakkala Puli. And then the pseudo-rationalist would ask you, then why he is not having 4 legs? So that is pseudo-rationalism for you. Pseudo-rationalism is taking literally the meaning in a very foolish way. But there is a venom in it. That is what you have to understand. There is venom. The venom is this, that you want to make your opponent look like an idiot. The next thing is, who is your opponent? Your opponent is your own person, your own brother. The difference between anti-Semitism and this Dravidianism is that in anti-Semitism, the non-Jews hated the Jews. In Dravidianism, our own brothers are made to hate our own cultural self, which is more dangerous, which is actually can lead to genocide. Today, if in Tamil Nadu there is no genocide, it is mainly because of the cultural strength of India, the cultural strength of Sanatana Dharma. Even a Dravidianist knows when he has to do Ayush Homam, which community he needs. He knows that. That is why the genocide is not happening. At the same time, we cannot take this for granted. These cultural ties are holding, or I would say the Punya Bala of our ancestors are holding us. But we also have to act, we also have to reinforce these aspects. Otherwise, we are going to be in big trouble, like in Rwanda or in Sri Lanka, we are going to be in trouble. So, we'll go to the next one. Here is an example, a very perfect example I am giving you of pseudo-rationalism and holistic rationalism. This, here you see, can you see? Here you can see the poster made by Dravidam when astronauts landed on the moon. So they showed this poster telling that in the head of Shiva is the crescent moon and astronauts have landed on that itself. So the American astronaut had put his feet on the head of Shiva. Now this is an example for pseudo-rationalism because he takes the dance of Shiva as literal. As any of our great saints, have they told that this dance is literal, that the actual moon is on the head of Shiva? Has any of us told us? We will come to that later. But just think about this. Here I have 3 examples. One is by Ilya Prigogine. Ilya Prigogine was a Nobel laureate. He was working on the dynamics of molecules. He wanted to publish a book on thermodynamics. The book is on thermodynamics. The book was not on Nataraja. The book was not on Indian culture. It was on thermodynamics. And what is the most beautiful dynamic image of that particular domain that he was researching he got? It was Shiva's Nataraja. And you have another one, ecologist. He was studying the ecological aspects and he saw Shiva as the great metaphor for ecological dynamics. And you have Fricho Capra who was studying the particles, the dynamics of the subatomic particles, and he also came up with the dance of Shiva as the metaphor. Think about it. Again, I am telling you, this is something that we have to be very careful. We cannot allow pseudoscience to enter this. This does not mean that atoms are dancing like Shiva or anything. It does not mean that our ancestors knew about electron, protons, or quarks or string theory. It is not that. It is that the dance of Shiva is always evolving with the enlargement of the human knowledge. They have created a beautiful form like this for us. And what do we do? What do? We demean it with this kind of posters. And then it is from this poster, it is just a couple of steps that you smuggle out Nataraja icons and you sell it to the idol smugglers. Right. So, this is about what actually pseudo-rationalism is. Now we move to the next one. Can we go fast? Yeah. Here we see a very good example of what actually the Hindu rationalism is. Everybody knows this particular
verse by Tirumular. Muppuram Setanan Enbargal Mudargal, Muppuramavadu Mummala Karyam. Right? So, when Shiva destroyed the three Tripuras, it did not mean that he destroyed them literally. Tirumular says us that the three Tripuras, they actually symbolize the three inner pollutants. The ego, karma, maya. So, here you have a template. This is a very interesting thing because throughout the world, the rationalists, they consider their religious text as poetry. For example, Genesis, they consider it as poetry. The rationalists will consider it as poetry. The fundamentalists will take the literal meaning. In India, it is the reverse. Here, we take the symbolic and the poetic and the mystical meaning. The so-called rationalists take the direct meaning. So here, this is a perfect example for pseudo-rationalism. We go to the next actually. Yeah. Now we are coming to the social justice part. We have always been told that this particular nation is filled with the social inequalities. Every society in the world has been filled with the social inequalities. In every society, you have birth-based social discrimination. In every society, you have birth-based social exclusion. But it is only in the Hindu society, throughout the history, these social discriminations and social exclusions have been questioned. So here I give you two examples. One is Sri Mahabhakta Vijayam. It was published by Lifco. It is a very old text. It was published by Lifco. And the introduction was written by Namakkal Kavinyar. So you can imagine, it was older than the Dravidian movement, actually, this particular text. And the Sri Mugam was given by Kanchi Kamagodi Pidadipati Sri Jayendra Saraswati Swamigal. And in this text, when you go inside, you will find that there are seers, sages from every community. And this was the basis of a great revolutionary when he studied Sri Mahabhakta Vijayam, he became a social revolutionary. We will come to that. And that name would not even have registered in the mind of people because we will now go through fast. The next scene you are seeing, you have Umabadi Sivacharya and his guru. When they were walking, just to remove the concept of caste, the guru went, no, the previous one please. Yeah. The guru went to the street of the weavers. The weavers would be having a lot of starch. The form of rice, the starch for the cloth. So the guru goes and asks for that. And he gets it and he says, this is Siva Prasadam. And Umavadi Sivacharya, who was a great learned Brahmin, he got that from the guru flowing from his hand and he called it the Guru Prasadam. Thus, the concept of social aristocracy or the concept of social supremacy was being challenged continuously by Sanatana Dharma. It was not challenged by the colonial people. It was challenged by Sanatana Dharma. We'll go to the next one. Yeah. So, I told you about Sri Mahabhakta Vijayam. This Mahabhakta Vijayam inspired Swami Sahajananda to fight for the rights of the scheduled communities. And who was his guru? Who gave him the name Swami Sahajananda? He was Karapatra Sivapragasa Swamigal. Just think about this. In those days, Karapatra Swamigal made a scheduled community person a guru and told that this boy, at that time he was a boy, he told that this boy is equal to Shankaracharya himself. That was the greatness. And how many of us even remember Swami Sahajananda? More importantly, how many of us remember Sivapragasa Karapatra Swamigal? His samadhi is there in Vyasarpadi. It is a place of great social spiritual renaissance because there he gave sannyasa to Swami Sahajananda. And one of the disciples of Karapatra Swamigal, he belonged to a Nayakar or Naidu community, I have forgotten. So he came to the Karapatra Swamigal and said, he wrote a letter and gave to him. In that letter he told Swami, I cannot tell this with my words, so I am writing this letter. If you are giving sannyasa to this scheduled community boy, I will have to kill you, I will poison you. So you should not give. So that was the kind of caste stratification under the colonial rule. And that was challenged by what? By the Advaita. By Advaita of Karapatra Swamigal. Karapatra Swamigal made the icon of Adi Shankara and took it on a Nagarvalam throughout Vyasarpadi at that time. These places should be honored.
Hindu Arannilayathurai is not going to honor it. Dravidian movement is not going to honor it. We the people of Hindu Sangathan, we have to honor these people. We'll go to the next one fast. Okay. And next, the great people that we have to talk about, this is 2022. In December 12, you are going to have 150th birth anniversary of Dharmavir Munche. Munche, along with MC Raja, he created the pact that would allow reservations for the scheduled community, at the same time would not create separate electorates so that the British divide and rule policy would work. And these are the great people who worked this plan. Based on this plan only later Ambedkar-Gandhi Pact was created. We'll go to the next one. Yeah. Go to the next. And these two people we have to remember very, very importantly. One is Harbilas Sharda, who is on the left, and that is Jayakar. The pseudo-social justice movement always talks about one particular thing, that they were the people who were at the forefront of women liberation. Today we have got a lot of women here. They all owe their presence here, not to E.V. Ramasamy, not to the Dravidianists, but to this person, Harbila Sarda, because he was the one who stopped child marriage. And he wrote a book. The name of the book is Supremacy of Hindu Civilization. So you have a Hindutvaite who actually bought the Sardar Act which liberated the women. Then you have Jayakar. Jayakar was the person who first asked for reservation for scheduled community in police force. He was a Hindu Mahasabha president. We'll go to the next fast. This 2023 is the 100th year of a great resolution by Sitaram Keshav Bole. So what did he do? In 1923, a resolution was passed in Bombay Legislative Assembly. It recognized the right of scheduled communities to use public water bodies, public roads, public parks, and the public spaces at large. This was responsible for the Magadh Satyagraha. And the person who passed it, S.K. Bole, who is sitting on the lap of Dr. Ambedkar, remember this person. He was the provincial head of Bombay Hindu Mahasabha. And he met Dr. Ambedkar when he was going to the Constituent Assembly and told, you should announce saffron flag as the national flag of India. That was the person who brought the resolution that created Magadh Satyagraha. So just think about it. When somebody tells you that they want the social justice, we have to tell that we are the persons who created the social justice movement in this nation. Social justice actually owes its existence today, as it is today, in a positive way to Hindutva and not to the Dravidianists. The Dravidianists are the pseudo-social reformers. Because you have to ask them this question. When Harbilas Sharda and Dr. Ambedkar united, Harbilas Sharda, a Hindutvaite, Dr. Ambedkar united, they were fighting for Sharda Act. What was E.V. Ramasamy Nayakar doing? I think the answer is unspeakable, so I won't tell that answer. Okay. Now, we'll go to the last one, I think. Yeah. The same way, I want to remember you another one aspect, Babu Jagajeevan Ram. There was a book written about BJP by one Vinay Sithapati. He is a professor of Kaligar University, Ashoka University, or Ashoka University. So you would be knowing, typical liberal person, and he has brought out an important thing. That is, when the Janata government was there, do you know who was the choice of RSS and Jansangh to become the Prime Minister of India? It was Babu Jagajeevan Ram. Had RSS and Jansangh then became BJP, had they had their way, India would have got its first scheduled community Prime Minister, Babu Jagajeevan Ram. When Babu Jagajeevan Ram wanted to pass a resolution against untouchability, when he was young at Hindu Mahasabha, it was Pandit Madan Mohan Malaviya who stood and supported him against the orthodoxy. In the same way, you have Suraj Ban, who was the national chairman of scheduled community. He was a RSS Pracharak. And it was during his time that he understood what was the problem in rural India. He told that lands should be given to the scheduled community, and he took action also. So in all this, what you are seeing is that we have contributed solidly to both rationalism, holistic rationalism, and true social reforms.
true social justice. Never let the Dravidian movement, the Dravidian is cheat people with their lies again. Because I want to end this with one very strong statement. One very strong statement for the BJP people here. It is this. Every vote in this battle, it has civilizational consequences. Your vote for BJP is a vote for Indian civilization and Indian nation. Your vote against BJP is a visa we are personally signing to allow terrorists enter India and kill our children. We have to understand that. With this, I finish my talk. Thank you very much. Vande Mataram, Jai Hind. Thank you so much, Sri Aravindan Neelakandan ji, for enlightening us with this story of Narasimha to looking at the dhatu of the word rationalism, explaining Maya with Avyakta, the undefined and the boundlessness, and taking us from Adi Shankara, Meykanda to Spinoza, and to letting us know what real social justice. We thank you on behalf of the Thinker Cell, Tamilnadu Bharatiya Janata Party. May we now move on to the next session. Please, I request the dignitaries on the dais to take a seat on the members of the audience. I request Sri Ravi Kumar to honor Sri Kolahila Srinivas, our next speaker. The next session is Kasiyum. I request Thiru Karunanidhi, Vice President, Tamilnadu Bharatiya Janata Party, to honor our next speaker, Sri Kolahila Srinivas. And I also request Prabhari Sri Kalyanaraman to garland Sri Kolahila Srinivas. Our next session is Kasiyum Tamilum. காசியும் தமிழும் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு முதல்ல நினைவுக்கு வருது பாரதியார் சொன்ன காசி நகர் புலவர் பேசும் முறைதான் காஞ்சியில் கேட்பதற்கோர் கருவி செய்வோம். இன்னும் கொஞ்சம் தமிழ் படிச்சவங்க மேபி we will remember குமரகுருபர சுவாமிகள் and மண்கண்ட வெண்குடை கீழாக மேற்பட்ட மன்னரும் என் பண் கண்ட அளவில் பணி செய்வாய் படைப்போன் என்று சகல கலாவல்லி மாலை பாடிய குமரகுருபர சுவாமிகள் he prayed the goddess Saraswati to give him the power to win over the ruler of the land. And to talk about this, we have Sri Kolahila Srinivasi. He has already given a lot of videos on Kasiyum Tamilum. Sri Kolahila Srinivas avargal Tamilhatin புகழ்பெற்ற மூத்த பத்திரிகையாளர் 1990 இந்தியா டுடேயில் தன் பணியை தொடங்கி தினமணி tamil.com மற்றும் பல நாளேடுகளில் பணிபுரிந்தவர். இலங்கை நாளேட்டில் கன்சல்டன்ட் எடிட்டராக கொழும்புவிலும் பின்னர் மலேசியாவில் முன்னணி நாளேடாக விளங்கிய தமிழர் நேஷனிலும் எடிட்டராக பணிபுரிந்தவர். அவர் தன்னுடைய பணி காலத்தில் எல்டிடி பிரபாகரனை நேரில் சந்தித்து பேட்டி எடுத்து மிகப்பெரிய ஒரு ரெக்கார்டட் இன்ஃபர்மேஷனாக நமக்கு அளித்திருப்பவர். நம்மளை தினம்தோறும் பல்வேறு வீடியோக்களால் சிந்தனைகளை நிரப்பிக் கொண்டிருப்பவர். ஓவர் டு ஸ்ரீ கோலாஹல ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்கள். மன்னிக்கணும் குறுக்கில் வர்றதுக்கு, அது அப்பப்போ பழக்கம் எங்களுக்கு. ஒரு நண்பர் கேட்டார், இப்பொழுது ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறாங்க கொஞ்சம் சொன்னாங்கன்னு. இந்த பேச்சு உடைய அமைப்பே ஆங்கிலமும் பேசுவோம், தமிழிலும் பேசுவோம், இந்தியிலும் பேசுவோம். தமிழ் எங்களுக்கு உயிர், மற்ற பாஷைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு வாழ்வாதாரம். எதையும் நாங்கள் விடமாட்டோம். அதனால் அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் இந்தியில் பேசக்கூடியவர்களும் கொண்டு வருவோம். வணக்கம். Aravindan Neelakandan ji, what a fantastic speech you have delivered. Really hats off. ஏன்னா அப்படி ஒரு கிரவுண்டை அவர் கிரியேட் பண்ணாதான் அடுத்தாப்புல நான் சிக்ஸர் அடிக்க முடியும். ரொம்ப பிரமாதமா அவர் பேசி சென்று இருக்கிறார்.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சிந்தனையாளர் பிரிவு மற்றும் அதனுடைய தலைவர் ஷெல்வி அவர்கள், இவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொண்டு நான் என்னுடைய உரையை ஆரம்பிக்கிறேன். அதாவது தலைப்பு காசியும் தமிழும். இப்பத்தான் காசி தமிழ் சங்கமம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. அந்த காசி தமிழ் சங்கமத்திலேயே பங்கேற்று அந்த அனுபவத்தை பெற்றவன், அந்த அனுபவத்தை காணொளிகள் மூலமாக பகிர்ந்து கொண்டவன் என்கிற அடிப்படையில் சொல்லுவதற்கு நிறைய இருக்கிறது. அது தொடர்பாகத்தான் பேச வந்திருக்கிறேன். காசிக்கும் தமிழுக்குமான உறவு என்பது சிவபெருமானுக்கும் தமிழுக்குமான உறவின் அளவுக்கு ஆழமானது, நீளமானது. காசி தமிழ் சங்கமம் தொடங்குவதற்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால லக்னோல செக்ரட்டேரியட்ல வச்சு யோகி ஆதித்யநாத் அவர்கள் அதிகாரிகளிடம் பேசுகிறார். அப்போது அவர் சொல்லுகிறார், தமிழ் என்பது சாதாரண மொழி அல்ல, அது சிவபெருமானுடைய திருவாயிலிருந்து மலர்ந்த மொழி. எனவே சிவபெருமான் என்ன மொழியை பேசுகிறாரோ அந்த மொழியை தன் தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கிறவர்கள் யூபிக்கு வர இருக்கிறார்கள். எனவே இவர்கள் சிவபெருமானின் வாரிசுகள். எனவே அவர்களுக்கு எந்த குத்தகமும் வரக்கூடாது, பாதுகாப்பாக பத்திரமாக நாம் திருப்பி அனுப்ப வேண்டும் என்று கூறுகிறார். ஆக ஒரு இறைவனுக்கும் தமிழுக்குமான தொடர்பை ஒரு தமிழனை காட்டிலும் ரொம்ப ஆழமாக யோகி அவர்கள் புரிந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஆனால் இங்கே இருக்கிறவர்கள் இறைமறுப்பாளராக இருக்கிறார்கள். இதுல என்ன அப்படின்னா, இந்த காசிக்கும் தமிழுக்குமான உறவு அப்படிங்கிறப்போ தமிழ்ல ரொம்ப பெரிய 2500 ஆண்டு பழமையான சங்க இலக்கியத்தில் காசி என்கிற வார்த்தையிலே வாரணாசி என்கிற வார்த்தையே வருகிறது. அது 2500 ஆண்டு பழமையான கலித்தொகை என்கிற ஒரு நூல். அது 8 தொகையில வரக்கூடிய நூல். அந்த கலித்தொகையில 60வது பாடலில் வாரணாசி என்று வருகிறது. அந்த வாரணாசிங்கிற அந்த சொல் எந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல வருது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதாவது அது ஒரு தலைவன் தலைவிக்கான ஒரு உரையாடலாக, அதாவது தலைவிக்கும் தோழிக்குமான ஒரு உரையாடலாக போகிறது. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், சங்கம் லிட்ரேச்சர்ல தோழி, தலைவன், தலைவி இந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸ், அவங்களுக்கு இடையிலான டயலாக்ஸ் இதெல்லாம் போய்கொண்டே இருக்கும். அப்போ அந்த சிச்சுவேஷனை முதல்ல புரிஞ்சுப்போம். தலைவன் என்பவன் தன்னுடைய தலைவியை தேடி ரகசியமாக சந்திக்க வருகிறான். அவன் பகல் குறி தேடுகிறான். அந்த பகல் குறினா தமிழ் இலக்கியத்தில் என்ன அப்படின்னா, தலைவன் தலைவியை ரகசியமாக பகல் நேரத்தில் சந்திப்பதற்கான இடம், அந்த இடத்துக்கு பெயர் பகல் குறி என்று பெயர். இந்த பகல் குறி நாடி 2-3 தடவை தலைவன் வந்து தலையை காட்டிட்டு போறான். ஆனால் தலைவி என்னன்னா, இவன் உண்மையிலேயே நம்ம மீது காதல் கொண்டிருக்கிறானா, இவனுடைய ஈடுபாடு உண்மைதானா என்பதை கண்டறிவதற்காக எடுத்த எடுப்பிலேயே தலைவனிடம் பேசாமல் கொஞ்சம் அப்படியே இழுத்தடிக்கிறான். அதாவது தலைவன் தேடுகிறான், ஆனா தலைவி ஒளிந்து கொள்ளுகிறாள். இப்படியே இதனால தலைவனுக்கு ஒரு மனக்குறை, வருத்தம், துயரம். அப்போ இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற தோழி தலைவியை பார்த்து சொல்லுகிறாள், தலைவி, இந்த தலைவன் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா? போரிலே நிற்கக்கூடிய யானையை போல வீரமானவன். அப்படிப்பட்டவன் உன்னை தேடி திரும்ப திரும்ப வருகின்றானே, அவனை நீ இப்படி அலைய விடலாமா என்று கேட்கிறாள். அப்போ அந்த தோழிக்கு தலைவி சொல்லுகிறாள், ஏதோ என்னை தேடி வருகிற தலைவன் அடைகிற துயரத்தை உன்னுடைய துயரம் போல தாங்கிக் கொண்டு நீ பேசுகிறாயே, நீ பேசுவது எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா? வாரணாசியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பேசுவது போல இருக்கிறது. இது என்னடா, வாரணாசியில் இருக்கிற மக்கள் பேசு, அப்பனா வாரணாசி மக்கள் எப்படி பேசுவார்கள்? வாரணாசி என்பது கங்கை கரையில வடகோடியில் இருக்கிறது. எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான மைல்களை தாண்டி அங்கு எங்கெங்கிருந்தெல்லாமோ மக்கள் வருவார்கள். அப்படி வருகின்ற மக்களை, அவர்களுடைய துயரை தன்னுடைய துயரை போல தாங்கிக் கொண்டு காசியில் இருக்கக்கூடிய காசிவாசிகளான மக்கள் தன்னுடைய துயரம் போல ஏற்றுக்கொண்டு வந்தவர்களுக்கெல்லாம் தன்னுடைய இல்லத்துக்கு அழைத்து சென்று உபசரிப்பார்கள். அதுபோல என் தலைவனின் துயரத்தை உன்னுடைய துயரம் போல கருதி கொண்டு இருக்கிறாயே, இதுதான் வாரணாசி மக்களுடைய பண்பு என்று வடமொழி இலக்கியம் சொல்லவில்லை, காளிதாசனுடைய சாகுந்தலம் சொல்லவில்லை, நம்முடைய சங்க இலக்கியம் சொன்னது. சங்க இலக்கியத்தில் கலித்தொகையில் இருக்கிற 60வது பாடல் சொல்லுகிறது. அந்த பாடலுடைய அந்த எக்ஸாக்ட் வரி,
தெருவின்கண் காரணம் இன்றி கலங்குவார் கண்டு நீ வாரணவாசி பதம்பெயர்தல் ஏதின் நீ நின்மேல் கொள்வது என். இதுதான். அதாவது தெருவில் போறவன் காரணமே இல்லாம கலங்கி துயருகிற போது எப்படி கரிசனை காட்டுவார்களோ இந்த காசி மாநகரத்து மக்கள், அதுபோல என் மேல இந்த மாதிரி கரிசனை காட்டுகிறாயே என்று சொல்லுகிறார். இதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இன்னைக்கு என்ஆர்ஐஸுக்கெல்லாம் புரியணுங்கிறதுக்காக சங்கம் லிட்ரேச்சரை இங்கிலீஷ்லையும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கலித்தொகையில் வரக்கூடிய எக்ஸாக்ட் இதுக்கு இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு. அந்த இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் என்னன்னா, தோழியை பார்த்து தலைவி சொல்லுகிறாள், யூ who are looking at those crying on the street without any reason and pitying them is like those in Varanasi pitying those suffering. Why are you taking his anguish upon yourself? இதுதான். அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, எங்கேயோ இருக்கிற காசி, இந்த காசியை பற்றி தெரிந்திருக்கிறது, காசியின் மக்களை பற்றி தெரிந்திருக்கிறது, அந்த மக்களின் குணத்தை பற்றி தெரிந்திருக்கிறது. அந்த குணத்தை 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இங்கு எழுதப்பட்ட சங்கம் லிட்ரேச்சர்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்றால் காசிக்கும் தமிழுக்குமான உறவு எத்தனை நெருக்கமானது. அப்புறம் வடக்கு வேறு தெற்கு வேறுனா இதை காட்டில அபத்தம் ஏதாவது உண்டா? இதை காட்டில அபத்தம் ஏதாவது உண்டா? அதாவது இங்க தமிழ்நாட்டுக்கும் வடக்குக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ரூட் இருக்கே, அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரூட். இன்னைக்கு யூபியினுடைய முதல்வராக இருக்கிறாரே யோகி ஆதித்யநாத் அவர்கள், அவருக்கே ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங்கான ஸ்பிரிச்சுவல் ரூட் இந்த தமிழகத்தில் உண்டு. அவர் எதனுடைய மடாதிபதியாக இருக்கிறாரோ அந்த கோரக்பூர் மடாதிபதி இருக்க, அந்த மடம் இருக்கிறது இல்லையா, அது யாரு ஸ்தாபித்தது? கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் சித்தர் மரபுன்னு ஒரு மரபு உண்டு. 18 சித்தர்கள் சொல்லுவாங்க. அதுல 16வது சித்தர் கோரக்க சித்தர். அந்த கோரக்க சித்தர் நாத சைவம் என்கிற ஒரு தனி சைவ வழிபாட்டு நெறியை உருவாக்குகிறார். அதனால தான் இந்த கோரக் மடத்துல வர்றவங்க எல்லாத்துக்கும் நாத்துன்னு பேர் முடியும். இப்ப இவர் கூட யோகி ஆதித்யநாத். அந்த யோகி ஆதித்யநாத் மடத்தினுடைய முதல் மடாதிபதி, the first pontiff of Yogi's mat was a Tamil called மச்சமுனி. இந்த மச்சமுனி என்பவர் கோரக்க சித்தருடைய குருவானவர். அந்த கோரக்கர் பேர்ல தான் நேபாள் முழுக்க அவருடைய அந்த சைவம் பரவியது. அதனால தான் அந்த கோரக்கரை ஃபாலோ பண்ணுறது கோரக்ஸின் பேரை அவங்கள தான் இன்னைக்கு கூர்கான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். அவ்வளவு பெரிய ஒரு நெடிய பாரம்பரியம் இந்த வடக்குக்கும் தெற்குக்குமாக உண்டு. இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதுல இந்த காசி என்கிற பெயர் திருநாவுக்கரசர் பயன்படுத்துகிறார். அதோடு மட்டுமல்ல, இன்னும் திருஞான சம்பந்தர் இந்த காசியை பயன்படுத்துகிறார். 17ஆம் நூற்றாண்டுல குமரகுருபரர் அவர்கள், இந்த குமரகுருபரர் காசியிலேயே தங்கி இருந்து திருப்பனந்தாள் ஆதீனத்தை ஸ்தாபிக்கிறார். அவர் தருமை மடத்தை சார்ந்த மாசிலாமணி தேசிகருடைய ஆணைக்கு இணங்க காசியிலே தங்குகிறார். அங்க சிங்கத்தின் மீது ஏறி அங்க இருக்க சுல்தானை சந்தித்து மடம் கட்டுவதற்கான இடத்தை பெறுகிறார். ஃபர்ஸ்ட் திருப்பனந்தாள் மடம் ஸ்டார்ட் ஆனதே காசியில தான். அதற்கு பிறகு அதனுடைய 6வது மடாதிபதி இருந்த காலத்துல தான் தமிழ்நாட்டில் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அதனால தான் இன்னைக்கும் திருப்பனந்தாள் மடாதிபதிகள் தங்கள் பெயருக்கு முன்னால் காசிவாசி என்று போட்டுக் கொள்கிறார்கள். காசிவாசினா காசியில வசிக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க ஏன் காசிவாசின்னு போடணும்? அப்படின்னா என்ன ஒரு ஆழமான தொடர்பு இருக்க வேண்டும், அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் இந்த தலைப்பை எடுத்துக்கிற ரொம்ப கவனமா காசியும் தமிழும் தான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒழிய காசியும் தமிழகமும் எடுத்துக்கல. ஏன்னா காசிக்கு இலங்கைக்குமே தொடர்பு உண்டு, அங்கே இருக்கிற தமிழனுக்கும் தொடர்பு உண்டு. அதனால தான் காசியும் தமிழும் என்று சொன்னேன். 14ஆம் நூற்றாண்டுல யாழ்ப்பாணத்தை சார்ந்த ஒரு பாபரும் மன்னன், தமிழ் மன்னன். அவனுக்கு பெயரே என்னன்னா ஆரிய சக்கரவர்த்தி பரராஜசேகரன் பேரு. இந்த ஆரிய சக்கரவர்த்தி பரராஜசேகரன் ஒரு விண்ணப்பத்தை முன்வைக்கிறான். யார்கிட்ட? சேதுபதி மன்னர்கிட்ட. அதாவது எங்களுடைய யாழ்ப்பாணம், நல்லூர், இன்னும் பல இடங்களில் இருக்கக்கூடிய சைவ தலங்களை சரியாக பராமரிப்பதற்கு எனக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த பிராமணர் தேவை என்று சொல்லுகிறார். அப்போ இந்த சேதுபதி மாமன்னர் தேடி கண்டுபிடித்து காசியில் இருக்கக்கூடிய காசியப கோத்திரத்தை சார்ந்த கங்காதர பட்டர் என்பவரையும் அவருடைய மனைவியான அன்னபூரணி என்பவரையும் மெனக்கட்டு அழைத்து இலங்கைக்கு கொண்டு சென்று அந்த பரராஜசேகரன் என்ற மன்னனிடம் ஒப்படைக்கிறார்.
கங்காதர பட்டர், அதாவது காசியிலிருந்து வந்த கங்காதர பட்டரை தன்னுடைய ராஜகுருவாக இலங்கை மன்னன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான். இவ்வளவு நெடிய வரலாறு இருக்கிறது. அதே போல யாழ்ப்பாணத்தில் செந்திநாத ஐயர் என்பவர் இருந்தார். அவர் 1888 1898 வரைக்கும் காசியிலே கடுந்தவம் புரிந்தவர். ஸ்ரீகண்ட பாஷ்யம் என்பதை எல்லாரும் பாஷ்யத்துக்கு வடமொழியில் உரை எழுதினால் அவர் ஸ்ரீகண்ட பாஷ்யத்துக்கு தமிழிலே உரை எழுதி 1907 பதிப்பிக்கிறார். அவர் காசியில் இருந்தவர். அவ்வளவு ஒரு நெடிய ஒரு தொடர்பு தமிழுக்கும் காசிக்குமாக இருந்தது. அதை விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, காசியிலே இருக்கக்கூடிய அந்த விஸ்வநாதர் அந்த கருவறை, அந்த இடத்தில் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல 8வது ஷெட்யூல்ல 22 மொழி இருக்கு. ஆனால் காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்தில் அந்த இடத்துல இருக்கிறது 2 மொழி. ஒன்று ஓம் நம சிவாய என்று வடமொழியில் இருக்கிறது, இன்னொன்று தமிழிலே ஓம் நம சிவாய என்று எழுத. நான் ஐவிட்னஸ், நான் ஐவிட்னஸ். அப்படின்னா என்ன ஆழமான உறவு, ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். அதாவது நான் கூட அண்மையில் அது பற்றி காணொலியை வெளியிட்டு இருந்தேன். காசியின் முதல் மரியாதை காரைக்குடி தமிழனுக்கு என்று. காரைக்குடியில் இருக்கிற தமிழர்களுக்கு காசி கொடுக்கிற மரியாதை எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? அதை அந்த சமூகத்தை சார்ந்தவர்களே பிரபலமாக்கவில்லை. அது ரொம்ப சோகமான ஒரு விஷயம். அதாவது காசியில என்ன அப்படின்னாக்க, சம்போ எடுத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய நிகழ்வு ஒன்று உண்டு. இந்த சம்போ எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, காசியில 4 வேளை பூஜை, அதுல 3 வேளை பூஜையை நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார் சமூகம் செய்து வருகிறது. அங்க ரொம்ப காலமாக அங்க நகரத்தார் சத்திரம் இருக்கிறது. தயவுசெய்து இந்த மாதிரி கொடுக்காதீங்க, மூட் அவுட் ஆயிரும். நான் வேணா முடிச்சிடுறேன். பேசிட்டு இருக்கப்போ அந்த 10 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் சொல்லாதீங்க, முக்கியமான விஷயம் பேசிட்டு இருக்கோம். மிக்க நன்றி. இந்த மாதிரி கொடுத்தாலே மூட் அவுட். இதுக்கெல்லாம் எனக்கு கோச்சுக்காதீங்க, ஜாலியா. ஓகே ஓகே, தயவுசெய்து இந்த மாதிரி யாருக்குமே கொடுக்காதீங்க. சரி சரி, ஓகே. ஏன்னா எல்லாரும் நிறைய விஷயங்களை சொல்லணும்னு வரோம். நானும் கான்சியஸா தான் இருக்கேன். ஆனா இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு இன்சல்ட் பண்ணாத. சரி குருநாதா. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே ஓகே, இது நம்ம வீட்டுக்குள்ள போக சொல்றாங்க. 10 நிமிஷம் கொடுத்து. அப்போ இந்த சம்போ எடுத்தல் அப்படிங்கிற ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு இருக்கிறது. இந்த சம்போ எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, 3 கால பூஜை. அதிகாலையில் ஒரு 2:30 மணிக்கு உண்டான பூஜை, அதே போல உச்சிக்கால பூஜை 11 to 12 மணிக்கு மேல, அதுக்கப்புறம் இரவுல இருக்கக்கூடிய அர்த்தஜாம பூஜை. இந்த 3 பூஜைக்குமான பூசனை பொருட்களை அந்த சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள், காசி நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் அவர்கள், அவங்க சத்திரத்திலிருந்து தலைச்சுமையாக கொண்டு நேர காசி விஸ்வநாதர் சன்னதிக்கு கொண்டு செல்வார்கள். இதற்கான உரிமையை அவர்கள் 1883 பெற்றார்கள். 209 ஆண்டுகளாக இந்த ட்ரெடிஷன் வந்துட்டு இருக்கு. இவங்க அதிகாலையிலும் சரி, உச்சிக்கால பூஜையிலும் சரி, அர்த்தஜாம பூஜையிலும் சரி, அவர்கள் எப்போது கொண்டு போய் தருகிறார்களோ தந்ததற்கு பிறகுதான் காசி விஸ்வநாதருக்கு அர்ச்சனை ஆரம்பமாகும், பூஜை நடக்கும். அவ்வளவு பெரிய விஷயம். இதுல என்னன்னாக்க ரொம்ப முக்கியமானது, இவர்கள் இப்படி பூஜையை தந்ததற்கு பிறகு, இந்த மாதிரி கொண்டு போனதற்கு பிறகு, இவங்க அந்த பூஜையை முடிச்சுட்டு திரும்புவாங்க இல்லையா, திரும்புகிற போது அவர்கள் திரும்புகிற வழியில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த காசி மாநகரம் எழுந்து நின்று அவர்களுக்கு மரியாதை செய்யும். காசி மாநகரத்தை சேர்ந்த ஒவ்வொருவரும் தலையை குனிந்து அவர்களிடமிருந்து திருநீறு பெற்று நெற்றியிலே பூசிக்கொள்வார்கள். இது காசி மாநகரமும் காசி கோயிலும் தமிழனுக்கு கொடுக்கிற முதல் மரியாதை. அங்க நகரத்தாருக்கு 62,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல சிக்ரி நந்தவனம்ங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு நந்தவனம் இருந்தது. 62,000, 500 கோடி மதிப்பு. 42 வருஷமாக சமாஜ்வாதி கட்சி சார்ந்தவர்கள் ஆக்கிரமித்து வைத்திருந்தார்கள். அதை யோகி ஆதித்யநாத் உதவியோட இன்றைக்குத்தான் மீட்டு, இன்றைக்கு அந்த சிக்ரி நந்தவனம் என்பது அண்ணாமலையார் நந்தவனமாக மாற்றப்பட்டு இருக்கிறது. இப்போ நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் இந்த சம்போ எடுத்தல்ல போய்விட்டு வந்தார்கள். அவங்க முதல்ல போனது அந்த அண்ணாமலையார் திருக்கோயிலுக்கு. மீட்கப்பட்ட அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அங்கிருந்து நகரத்தார் சத்திரம் போயிட்டு, நகரத்தார் சத்திரத்துல நைட்டு அவங்க கிளம்பி சம்போ எடுக்கிறதுல பங்கேற்றார்கள். இவ்வளவு பெரிய மரியாதையை இது கொடுத்திருக்கிறது.
இப்ப என்னன்னா இந்த இடத்துல கடைசி 5 நிமிஷம் இந்த இடத்துல காசி தமிழ் சங்கமம் அதன் மூலமாக மோடி வைக்கக்கூடிய அரசியல் என்ன, இதை வைத்து மோடி முன்னெடுக்கக்கூடிய அரசியல் என்ன, இது எத்தகைய அரசியல்? அதாவது ஹிந்தியை பகையாக்கி இங்கே ஒரு அரசியல் நடப்பதற்கு மாற்றாக தமிழை நட்பாக்கி மோடி ஒரு அரசியல் செய்கிறார். மோடியை பார்த்து கோ பேக் மோடி என்று சொன்னால் மோடியோ தன்னுடைய தொகுதியான வாரணாசிக்கு வெல்கம் டு காசி என்று தமிழர்களை வரவேற்கிறார். வடக்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வட இந்தியர்களை தள்ளி நில் என்று சொல்லி எப்படி நீ வரலாம் என்று சொல்லுகிற போது தெற்கில் இருந்து வருகிற தமிழர்களை அள்ளி அணைத்து அவர் வரவேற்கிறார். ஆக இங்கே இருக்கக்கூடிய வெறுப்பு அரசியலுக்கு மாற்றாக ஒரு விருப்பு அரசியலை முன்வைக்கிறார். இங்கே இருக்கக்கூடிய எதிர்மறை அரசியலுக்கு மாற்றாக ஒரு நேர்நிலை அரசியலை முன்வைக்கிறார். இங்கே இருக்கக்கூடிய பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் ஹேட்ரடுக்கு மாற்றாக பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் லவ்வை முன்வைக்கிறார். எனக்கு தெரிய பிஜேபி அதனுடைய வரலாற்றில் ரொம்ப சரியான புள்ளியில் தன்னுடைய நேரேட்டிவை இப்போதுதான் தொடங்கி இருக்கிறார். அதாவது மோடிக்கு எந்த இடத்துல அடிச்சா எதிரிக்கு வலிக்குங்கிறது தெரியும், அதை தொட்டு இருக்கிறார். ஆக இது முழுக்க முழுக்க ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு பாசிட்டிவ் பாலிடிக்ஸ். 70 ஆண்டுகளாக எதிர்மறை அரசியல் இருந்திருக்கிறது. ஒரு எதிர்மறை அரசியலுக்கு 70 ஆண்டுகள் தாக்குப்பிடிக்கிற சக்தி இருக்கும் என்று சொன்னால் மோடியால் முன்வைக்கப்பட்டு இருக்கிற இந்த பாசிட்டிவ் பாலிடிக்ஸ் தாக்குப்பிடிக்கும் சக்தி, அதனுடைய திறம் எவ்வளவு இருக்கும் என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம். ரொம்ப ஒரு சரியான ஒரு பாலிடிக்ஸ், சரியான நேரேட்டிவ்க்கு இப்பதான் வந்து சேர்ந்து இருக்கிறோம். வாய்ப்பு தந்தமைக்கு நன்றி, வணக்கம். நன்றி திரு கோலாகல ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்கள். காசியும் தமிழும் என்ற தலைப்பில் சங்க நூல்கள் தொட்டு மச்சமுனியின் கோரக்நாத் மட்டிற்கான தொடர்பும், அங்கிருந்து கூர்கா பரம்பரைக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற தொடர்பும், திருப்பனந்தாள் காசிவாசி என்ற பட்டம் கொண்டிருப்பதற்கான மீட்கப்பட்ட அண்ணாமலையார் நந்தவனம் மற்றும் தமிழை நட்பாக்கி கோபேக் மோடி என்று சொன்னவர்களை வெல்கம் டு காசி என்று அழைத்திருக்கும் நம் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய அருமையான திட்டம், யுத்தத்தில் எதிரியின் வீக்னஸை பார்த்து அடிப்பதுதான் சரியான அடி என்று அழகாக இந்த திங்கர்ஸ் ஃபோரம் தமிழ்நாடு டயலாக்ஸில் தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்திருக்கிறார் திரு கோலாகல ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்கள். இப்பொழுது ஒரு சிறிய இடைவேளை. எல்லாரும் ஒன்றா போய் டீ கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஓடிடுவாங்க. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டு டீ பிரேக் எடுத்துட்டு வாங்க. அதுக்குள்ளே அடுத்த நிகழ்ச்சி தொடர்ச்சி சாப்பிட்டவங்களாம் உள்ளே வந்துடலாம். பொறுமையாக போங்க, பொறுமை நிதானம். ஏன்னா நம்ம கட்டுக்கோப்பாக இருக்கக்கூடியவர்கள் என்பது மோடி வழி பின்பற்றுபவர்கள். எனவே அதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அடுத்த நிகழ்ச்சி 10 நிமிடங்களில் தொடங்கும். டெல்லியிலிருந்து புயலும் கர்நாடகாவில் இருந்த புயலும் நம்முடைய அரங்கத்தில் மையம் கொண்டிருக்கிறது. We have the storms in the cyclone from Delhi and Bangalore right here in our hall. So please make a choice between the cup of your tea and the seats and make your decision and come back sooner to join us in the next session.
I request all the volunteers to come and stand at the entry points, and I request the members of the audience not to jump the fences. These are done keeping security as a priority. I request the volunteers to take your positions and help the audience.
I request volunteers, please help the participants to move forward to the hall. I request the dignitaries on the dais, President Shri Selvi Damodarji, to honor Tejasvi Surya with a bouquet and a memento. Shri Tejasvi Surya will be now addressing us on the common Ganga Punni culture through the years. Tejasvi Surya, Member of Parliament, President of the Bharatiya Janata Yuva Morcha, stands a testimony to the most popular Tamil proverb, Vilayum Payir, Mulayileye Theriyum. He contributed to the Kargil War by selling his paintings as a 9-year-old boy. He is a lawyer by education and a young parliamentarian and a very, very powerful speaker. When we talk about the common link between the Ganga Punni culture, what comes to our mind is Gange che Yamuna cheva, Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri, the most popular slogan. This is from the same city in 1906. Mahakavi Subramanya Bharati wrote, Payam Neerallam Gangai. When he was writing his editorial for Diwali, he said, Odara Nadi Allame Gangaina. Every river that flows across this city, this country, is Ganga. I request Karunanidhi, General Secretary Bharatiya Janata Party, to honor Tejasvi Surya. Karunanidhi, Vice President Tamilnadu Bharatiya Janata Party, is now honoring Tejasvi Surya. We heard from Sri Kolahala Srinivas the connect between Kasi and Tamil. Now, we are going to hear from Sri Tejasvi Surya the common Ganga Punni culture through the years. May I request Sri Tejasvi Surya to come to the podium, please? Members of the audience, please remember to put your mobile on the silent mode. Over to you, Sri Tejasvi Surya. And may I request the audience to give him a good applause, a standing ovation, please. Thank you. Namaste. Yes. Brother, kindly make some request if they can allow. ஊடக நண்பர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை எங்களுடைய வேண்டுகோள், நீங்கள் அந்த கேமரா செட் பண்ணிட்டு ஸ்டாண்டை வந்து குறைச்சிக்கிட்டுங்க, ஹைட்டை வந்து குறைச்சிட்டு உட்காந்துடுங்க. ஏன்னா பின்னால் அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. தயவுசெய்து ஒத்துழைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். பிரதர் 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 Brother, brother. பிரதர் 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 Calm down, brother. calm down, calm down. Aram. Aram. Brother, you. Brother, Aram se calm down. Ramesh, talk to them. Tejasvi Surya. Most of us in this hall, we know that Tejasvi Surya can speak in Tamil too.
And a personal request, I have been tweeting all the time saying that I would like to offer to teach you Tamil, and that would be easy for us to understand here. வணக்கம். எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? சொல்லுங்க. நல்லா இருக்கீங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தமிழ் கத்துட்டு இருக்கேன். எதுக்கு தெரியுமா? என் சகோதரர் அண்ணாமலை அவருக்கு இங்க தமிழ்நாட்டில் அரசு அம்மைக்கு நான் உதவி செய்யணும், அதுக்காக தமிழ் கத்துட்டு இருக்கேன். Friends, we all are children of the same mother, Kaveri. And today, the BJP thinker cell, under the leadership of my very dear brother, the resurgent hope of Tamil Nadu, Shri Annamalai ji, has given me this opportunity to come before all of you and speak about a very interesting subject. The common cultural linkages between Ganga and Kaveri. I come from the land which is the Ugamasthala of Kaveri. And naturally, as a Bharatiya, we have imbibed in us the spirit of all holiness which pervades this great land. If one were to understand the very essence of Bharat as a nation, one will very clearly understand that Bharat is a nation not because of political jurisdictions, but primarily because of the cultural space and the cultural unity that has kept this country as one. In her seminal book, India, a Sacred Geography, Diana Eck makes this very interesting and poignant point. She writes, and I quote, "India is united by its sacred core, not by the power of kings and governments, but by the footsteps of the pilgrims. India is a sacred geography." This line, that India is united by the footsteps of the pilgrim, is something that has kept this country as a culturally thriving entity, a naturally alive entity from the past millennia. The concept of Tirthayatras, our festivals, our gods, our itihasas, our epics, our stories, our holy rivers, our temples, our music, our culture, our dances. This is what has kept India as one, Bharat as one. Despite kings coming and going, invasions that lasted for centuries, despite earthquakes, floods, pandemics, despite droughts and famines which were deliberately engineered, governments came and went, kings came and went, elections came and went,
Chief ministers, prime ministers came and went, but Bharat remained as one because Sanatana Dharma protected this land and kept this land as one. Which is why when Sri Aurobindo was asked to define nationalism in the Indian context in his very famous Uttarapara speech, Sri Aurobindo defined nationalism as Sanatana Dharma and Sanatana Dharma as nationalism in the Indian context. Because again we go back to where we started, because India is not a piece of land. India is not a piece of real estate. India is a sacred geography, which our Prime Minister, former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji said, "Kan kan mein Shankar hai." This was how he described this sacred geography. And this sacred geography houses thousands of stories. As the president of the Yuva Morcha from the last 2 years, my party has given me the opportunity of traveling the length and breadth of this country. And I must share before all of you that in the last 2 years, I have completed traveling near about 2 lakh kilometers of travel all across the country, multiple times to different parts of the country, different states, union territories. Wherever I go, our Karyakartas and the people of the state welcome us by narrating and quoting an anecdote or a story or an incident from the Ramayana or the Mahabharata. If I go to Gujarat, the Dwarka, the Karyakartas say, "Adhyaksh ji, we are from Dwarka, the land of Sri Krishna." When I go to Manipur, our Karyakartas say, "This is the land of Rukmini." When I come to Mahabalipuram, our Karyakartas say, "Whatever the DMK may say, but come to Mahabalipuram and see the Pancharathas. It is named after the heroes of the Mahabharata." Never in this country's cultural history have we heard of incidents where a pilgrim or a saint had to approach a government official to obtain a passport to go from Tamilnadu to Kerala or from here to Kashi. And this extends to thousands of years, which is why Adi Shankara, born in the southernmost part of this country, walks all the way up to Kashi, and there in the hinterland, the heartland of north of India, he composes the Kala Bhairava Ashtakam in respect of a god who primarily is respected and primarily celebrated in the southern part of India. No king ever asked Adi Shankara a passport for entry. It was believed in this nation that whenever in whichever part of the country any great scholar produces a work of scholarship, a copy of that work should be preserved and kept for posterity in the Sharada Pitha in Kashmir. So when the Sharada Pitha in Kashmir was ransacked, manuscripts from all over the country in different lipis were found, and they were destroyed by those who wanted the end of the civilization. But it also shows how not just transport, but also the cultural affinity was so one and united throughout the country even before a few centuries, when you could find easily, transport easily, important works of scholarship from the southernmost tips of India to the northernmost part of this country. I was in Gujarat during the elections 15 days ago, my dear friends. I happened to visit in one village called Kankrej. You may have heard of this cow breed called Kankrej. It is a very popular breed. So I happened to visit
this district called Kankrej, which is almost on the border of Pakistan. There was a very old temple where Avadhuta was sitting, and the tradition is that from almost 700-800 years, the Pitha tradition continues. When I went and visited and took the blessings and darshana of the Avadhuta there, he told me how every year from Kankrej and those districts of Gujarat, thousands of pilgrims go to make a Tirtha Yatra to Hingala Mata in Baluchistan of Pakistan and still keep the civilizational memory alive. This is how this country's culture and civilization is kept intact. Friends, whether it was Shankaracharya's establishment of the 4 mutts at the 4 corners of the country, or the temples that our ancestors established in honor of different gods in different parts of the country. I just met our Karyakartas from Tanjavur and I asked him, your city is famous for the Surya Narayana Kovil. There are 4 very important sun temples in India. One sun temple is in Martanda, which is right now in the Pak-occupied Kashmir. The second is in the west, in Modhera in Gujarat. The third you have in Konark, in Odisha, in the east. And then you have in the south, in our own Tanjavur, the Surya Narayana Kovil in the south. Whether it was the prayers to the Navagraha deities, whether it was the mutts, whether it was the festivals, all of these kept this country as one throbbing cultural entity. Friends, even the temple architecture is something where you find great commonality between the north, the west, the east and the south of this country. Very recently, I came across this very interesting snippet. In Kashi, one of the most important deities of the town is Annapurna. And here in Kanchi, in the Kanchi Kamakshi temple, just opposite the Garbhagriha, you find a special Sannidhanam that is made for Annapurna. A very interesting fact is that in this special Sannidhanam for Annapurna Devi in Kanchi, you will find that the temple Vimana has 6 peaks, which is very unlike other South Indian Vimana Gopuras. And if you try to find out why this Vimana has 6 peaks, the answer to that is the Annapurna temple in Kashi has 6 peaks, and that is the commonality that you will find. The Narada Sutra, the Narada Samhita, is one of the oldest texts which describes in threadbare detail the architecture, the rules and regulations on construction, as well as the temple sculpture. If you were to ask a DMK fellow, he will tell you this Narada was also North Indian, the Narada Smriti is also North Indian. But you go to any temple in the south of India, 99%, I'm saying 99 because the recent temples I do not know, but all the historical temples, 100% are according to the rules and Shastras and the regulations as laid down in the Narada Smriti and the Agama Shastras. This is how the temples have been governed here. This is how, through festivals, through temples, through art, music and culture,
this country was culturally kept as one. I don't know if in Tamil Nadu this practice is there, but in Karnataka, when we were all growing up, when we were, in first standard, second standard, just when cursive writing and handwriting were to be taught in school, our grandmother, my grandfather, they would all make us sit and do one exercise. Every day morning, we were supposed to write in the A4 size sheet paper in the notebooks that they would give, that one single line notebook. Shri Rama, Jaya Rama, Jaya Jaya Rama. This was what we were supposed to write 108 times a day to improve handwriting. I don't know if this was a common exercise that we did it here, but this was something. When, growing up from that culture, when I hear somebody say that Rama is a North Indian person, you will be astounded and shocked, and also you will be flabbergasted at the person making that claim and his stupidity. You have one of India's top cricketers. His name is Lakshman Shiva Ramakrishnan. And the people here say Rama and Krishna and Lakshmana are North Indians. For how long have we let this kind of a narrative gain ground here? Friends, if we understand how festivals played a role, it is common knowledge, it is so obvious, all these things that I am telling all of you, none of this is something that I have cooked up. It's only when you have to lie that you have to cook up something. To establish and propound truth, all you need to put is your own lived experience before people. So I do not want to elaborate how, whether, Pongal in Tamil Nadu, Suggi in Karnataka, Sankranti in Gujarat, Maharashtra, Bihu in Assam, how this has kept the country together. There is also very interesting, while this is an agricultural festival, and because we all come from this agricultural background as a country, even large Hindu festivals like Kumbh Mela finds resonance in different parts of the country. We generally know that there are the 4 important Kumbh Melas that happen, one in Prayagraj, where it is the Sangama of Ganga, Yamuna and Saraswati, in Nasik, in Ujjain, and then in Haridwar. And Kumbh Mela is a very, if you try to understand Kumbh Mela, you will understand how the Sanatana Dharma system functions. No pamphlet is printed, no banner is made out, no announcements are made through loudspeakers. People assemble on the said day from different parts of the country in all religious fervor. They come, they take a dip, they offer prayers to whatever parampara they follow and go back silently. A miracle that you can witness only in this land. The interesting part is, while all of these 4 primarily happen in the northern and the central part of India, in the south, in our own Kumbha Konam, we have our own version of the Kumbh Mela. And it happens, it's Mahamagam. And Mahamagam and all of. And the beauty is, Rakka, when she was introducing the theme for today, was quoting from Gange Chaimune Chaiva. So the legend says that the Kalyani that is in Kumbhakonam, in front of the Shiva temple, the entrance of the Shiva temple has Shiva with 9 goddesses, and all these goddesses are the 9 rivers in all parts of the country. And when the yatra takes place,
and all the devotees and the gods from all across the town come and do the holy dip. It is believed that you get more punya by doing the snanam here than what you get in all the 9 different rivers combined. So this is Gange cha Yamune chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalesmin Sannidhim Kuru in action. You may not know the shloka by heart. You may not have memorized the shloka. But even if you are the quote unquote the unwashed, illiterate, the village pilgrim, you are living this theory, living this sutra, living this mantra in action. This is how our culture designed the oneness of nature, oneness of living. Friends, I'm in Chennai today and the Margadi season is going on. It would be unjust if I do not make some reference of how music and dance has also kept us together. If you understand our classical arts, it may be whichever part of the country. When I went to Assam and I was listening to the Sankirtana that was happening in Assam, Shankar Deva and the other folk singers, if you try to understand very keenly the lyrics, you will find surprising similarity to the folk songs, the Sankirtanas that are, say, in the Tamil language, or for in my case, I found great resonance to the Vachana Sahitya that Basavanna and other great thinkers of Karnataka had made. Where is Karnataka? Where is Vachana Sahitya? Where is Shankar Dev and where is Assam? But all of this, the classical music of this country, the devotional music of this country, binds us again together. I was told that Muthuswami Dikshitar, one of the greatest composers in the Carnatic music lineage, lived for a long time in Kashi. And it was in Kashi that he was influenced by the music forms in Kashi, in the northern part of the country. And that is where he was inspired to compose the Gange Mam Pahi Kriti. And it is also believed that it was in the Hanuman Ghat of Varanasi that Devi Saraswati gave him the divine Veena and blessed him wholeheartedly to continue the seva for the music. It again is a matter of shock that fake narratives have always tried to create artificial fault lines and divisions between all of us. It was said that Hindi is North Indian. It was said that Vishnu or Rama is a North Indian god. Yesterday, Sai Deepak and I were on the same flight and I was, discussing this. The Kriti by Swati Tirunal, Vishweshwara Darshana Kar Tanamano Chalomana Tumakashi. I'm sure many of you have heard this. This one Kriti demolishes most of these fake narratives. It is composed by Swati Tirunal, a king in the southernmost part of India in Kerala, composed in Hindi in reverence and honor of a god Vishweshwara residing in Kashi in the northernmost part of the country. And he himself has the pen name Padmanabhadasa. So this fake narrative of Vaishnava versus Shaiva, Hindi versus Tamil,
north versus south. All of these are demolished if you are rooted and understand what really is the culture of the soil. So is Bharatanatyam, which is inspired. Bharata Maharshi's treatise. And if you read up where Bharata Muni lived, he lived the greatest part of his life in Ayodhya. So I am surprised as to how, for such a long time, we allowed narratives of this kind to run aground. When I travel Maharashtra, especially the youngsters here, I make a very sincere request to you. If you want to really appreciate firsthand the impact of the Tamil Bhakti movement all across the country, make a visit to Maharashtra. There you will realize how the Bhakti movement, which emanated and originated in the southernmost part of this country here in Tamil Nadu, swept the whole of the nation and was also the most potent and resistant force in the north against the Islamic invasions that swept through the country. One of the greatest contribution by the Tamil civilization in recent times is this resistance that the Tamil nation provided, the Tamil civilization gave, inspired the rest of the country through the Bhakti movement. This is the lived reality. This is how all of us have understood Indian culture to mean to live, because this is the only life we have lived. Anything else we do not understand, because this is the reality that we have lived in what in Upanishadic terms can be called as Anubhava Pramana. What is the Pramana for testing the truth? Experience. That is the truth. That is the basis of experience. That is the touchstone of verification of truth. Experience. But unfortunately, what we experienced as our lived reality and what we were told in the classrooms in history, or the political narratives that we were forced to buy, was something very different. Friends, I want to just highlight, again, this was something that Sai and I were discussing yesterday, of how the complete U-turn that the British missionaries did with treatment of the Sanskrit language is a great indication of understanding their nefarious design behind this. If you observe, in the early part of the 18th century, the British missionaries, starting from Monier Williams to Max Muller, all of them made very serious and a very sincere attempt to understand, learn, and master the Sanskrit language. And there are multiple evidences that are available as to what was the motivation behind them learning the Sanskrit language. They even established chairs and scholarships to enable people to study Sanskrit language. And all of those scholarships at the time of the endowment, at the time of selecting the candidates, they make it absolutely clear that the motivation again was to learn Sanskrit so that they could use it as a tool to convert the natives. So the motive behind learning the Sanskrit language, even by those people who are today hailed as savants of the Sanskrit language, was also to convert the natives. Then you will see at a later stage, say after a century later, the end of the 18th century, when Sanskrit was dying a natural death thanks to the systematic and deliberate killing of the Gurukula system, and when people started realizing there is not going to be social mobility learning that language, economic mobility learning that language, then came heroes like Robert Cadwell,
who again used the Sanskrit language, but there was an absolute U-turn. What was to be a tool to convert the natives, now the same language was called demonized as a tool that a certain sections of the country's upper classes used to subjugate the masses. This was a new narrative that was crafted. If one were to make a very simplistic study of this U-turn in the treatment of the Sanskrit language in just a matter of 150, 200 years, one will understand the nefarious design that was behind the treatment, or rather the study of the language itself. So the racial theory was born, language was used, linguistic divisions, linguistic diversity rather was used to prevent the larger consolidation of the Hindus. And which is why fault lines or divisions or diversity that existed naturally in the Indian culture was used by those who hated this culture to create perpetual divisions. Friends, I just want to highlight 2-3 important issues before we think of some actionables that we all can take. The period between 1915 to 1925, if you look at the country's political history, the period between 1915 to 1925 marks a very important as well as a very interesting period for India's political history. It was in 1917 that the Justice Party was founded. It was in 1920 that the Communist Party of India was founded. And it was in 1925 that the Rashtriya Swayamsevak Sangh was founded. So this period between 1915 and 1925 is a very interesting period. It was only 25-30 years before that, in 1885, that Evo Hume had founded the Congress. So if you broadly look at these 4 organizations, you will realize that with the exception of the RSS, all the other 4 organizations, all the other 3 organizations were either founded by a foreigner, in the case of the Congress, or was inspired by a foreign ideology, in the case of the Justice Party as well as the case of the Communist Party. And you will also realize that in the case of the Communist Party, it was also founded in Tashkent in USSR. It was not even found in India. So the only Vichardhara, the only organization that was founded by Bharatiyas representing the Bharatiya Vichardhara was in 1925, that was the Rashtriya Swayamsevak Sangh. So all of these other organizations, they are neither Bharatiya in spirit, nor are they in thought, and never have been in action. Today, we are in 2022 at the threshold of celebrating a century of the existence of these 3 Vichardharas in this nation. A very brief and a very cursory analysis of how these 3 ideologies have worked on this nation will enable us to make very important choices for the coming next 25 years, which is a very crucial period for the country's and the civilization's future. The party that was founded by a foreigner in 1885 and which was also led by a foreigner for more than a decade,
the less said the better about its contribution and the havoc that it created in this nation. The decade that it ruled was a decade of decay for this country. Most of the ills that inflict the country's polity today, the country's culture today, the country's administration today, all of these allies, the malices that afflict the country, the Gangotri for all of this is 10 Janpat. The second ideology that was founded in 1920, the Communist Party of India in 1920 in Tashkent, like the Congress Party, even that is on its way to extinction. The only last remnants are today perhaps in two places, in some parts of in Kerala and in some tea stalls in JNU. Other than that, you will not find this ideology relevant or alive anywhere. But if you look at this ideology all throughout the country, all throughout the world, you will find that this ideology, this Vichardhara, has this innate ability to morph itself into new avatars. So it keeps taking new forms. It wears different masks and different colors. So as long as the society is aware and wary of the possibility of this ideology taking multiple forms and this perpetual metamorphosis that goes on with this ideology, we can be rest assured that the country will be safe, the society will be safe from those new forces which are now trying to create havoc in Delhi and tried to enter Gujarat also and failed miserably. I was in Kerala just 3-4 days ago. I had been there to participate in a Shraddhanjali program organized by the Bharatiya Janata Yuva Morcha in honor of our former Vice President of the state, Shri Jayakrishnan Master. Shri Jayakrishnan Master was murdered by the communists in 1999, December 1st. He was 36 years old. He was teaching a class full of students. And in front of his students, the communist terrorists butchered him and killed him in the most horrible, most horrific of manner. His body was cut into 8 pieces. In front of his children, in front of his students. For more than a decade, most of the children who witnessed this murder had to go through therapy. This is broadly the contribution of the communists to India. Violence. Violence in the name of protecting freedom of expression. Violence in the name of protecting diversity. Violence in the name of protecting and championing the cause of the poor. Friends, I also met our karyakartas who were there in jail on false fabricated charges. A karyakarta was 27 years old. He's convicted. He's not an under trial. He's convicted on an attempt to murder charge and when I asked him how many years has he completed, he said he's completed 2 years. Asked him how many more, he said 12 more years. The lower judiciary is completely politicized. There is no avenues available to seek justice. This is the kind of ecosystem that the communists have created in their last bastion. This has been the lasting legacy. And we all know
that the Justice Party, which was started in 1917, has also metamorphosed today into the DMK, which, to borrow Professor Vaidya's words, is a family-run unlisted business enterprise. Now it's listed. So, if you look at the way these ideologies, these vichardharas have wreaked havoc economically, politically, culturally, socially, you will realize that there is only one ideology, only one worldview, only one vichardhara, which is Bharatiya in spirit, Bharatiya in its thought, and has contributed immensely to the creation of prosperity in this country. And that is our vichardhara, the vichardhara that the Bharatiya Janata Party represents. Nothing can be a better example for this than comparing the 7 terms that the BJP got to serve in Gujarat and the 7 terms the communists got to rule in West Bengal. The 7 terms of the BJP's service in Gujarat has made Gujarat one of the most prosperous states of the country. The per capita income of Gujaratis is one of the highest in the country. Gujarat is the state known for its best kept law and order. There is Shanti, there is Samruddhi, there is Suraksha. Compare the same with the 7-term communist rule in West Bengal, which has impoverished the state, reduced most of the population to penury and poverty, perpetually kept class wars at play, and reduced what was once the civilizational torchbearer of this country, the Bengal land, to one of the most diminished, one of the most deracinated places and population today in the country. This is what the communists did in 7 terms that they were blessed with. The reason why I had to mention all of this, my dear friends, is this: that the political narrative is an all-pervasive narrative. The narrative that we set in politics determines what kind of narrative is set in your music. The political narrative determines the kind of movies that are shown. The political narrative determines the kind of sportsmen that are encouraged. From art to sports to culture to the kind of books that are published, the political narrative is omnipresent, omniscient, and determines everything. Fix the political problem, rest of the problems will all get solved on its own. Friends, looking at the way the country is voting out these ideologies repeatedly and embracing the ideology of inclusivity, of Bharatiyata, which celebrates diversity and never uses diversity as fault lines to peddle political agenda, whether it is in Gujarat, whether it is in Uttar Pradesh, whether it is in the Northeast, we will realize that the time has come and the time is ripe for Tamil Nadu also to be walking on this path. Friends, politics is a very interesting business. The message is important. But in politics, the messenger is also as important as the message. For a very long time, not just people in Tamil Nadu, people even outside of Tamil Nadu who were sympathetic to the interests of this nation, of this culture, of this civilization, of this land, we always felt that we needed a stronger messenger to put our message across in Tamil Nadu.
And today, the message that was always strong, the message that inherently has strength, the message that is as old as this nation itself, has found in Annamalai a strong messenger. And let me tell you with 100% certainty, a very, very silent, but a very, very real revolution is taking place in Tamil Nadu as we speak. This change is being noticed, acknowledged in different parts of the country. When I am in the northeast of India, say in Guwahati, boarding a flight, a very sympathetic to the Bharatiya cause youngster talks to me and asks, भाई तमिलनाडु में इस बार बहुत चेंज होगा ना, ऐसे लग रहा है हमको. This is the overall sentiment throughout the country. It is now our responsibility to translate this intangible sentiment into tangible political dividend. Friends, I want to only say this before I conclude. From the time of the Vishnu Purana, from the time of the Ramayana and the Mahabharata, from the time of the Vedas, from the time of the Shiva, Rama and Krishna, this nation has always been one. Whoever may try whatsoever they want to, but it is impossible to break the unity that is integral to this nation so long as the country's people remain true to its dharma. Because that is the secret of this country's soil. Dharma has united this nation. And nothing is more important for Bharat today than unity. Unity at the level of our languages, unity at the language of our states, unity at the language of our myriad different traditions and culture, and unity in every aspect. We must remember that the Bharatiya Janata Party and the RSS combined have done more to lift the people out of poverty than the communists have done ever in the whole world. In the last 8 years, this country under the leadership of our Prime Minister has lifted the largest number of poor people out of poverty than in India's existence as an independent nation. So those people whose career, whose politics has completely been built around poverty, they can take a break now. Those people whose politics have been based on ideas, random ideas like rationality, can be rest assured that the country has made more progress in the last 8 years in science and technology under Modi, under the BJP, than any rational thinking government. More number of SCs, STs have gotten empowered in the truest sense under our government than those people who made political fortunes in the name of those people. If there is one party which has garnered the support of the highest number of MPs from the SC/ST community, it is today the Bharatiya Janata Party, because they today know that it is BJP which delivers real progress and empowerment. In this sense, my dear friends, we are the ones who have brought this country together. We are the ones who have brought this country united.
And I feel in the coming 25 years, the south of India is going to contribute immensely for the country's prosperity, the country's unity. And what bigger, what better an example to draw inspiration from the great emperor Krishna Devaraya, who came from Kannada lineage, wrote in Telugu in honor of a Tamil poetess devotee Andal, and celebrated the unique oneness of this culture. This is what we are, this is what we will be, and it is on this foundation that Bharat will be established as the Jagat Guru of the world. Thank you so much for hearing me out today. Namaste. It's really overwhelming to... புயல் தேஜஸ்வி சூர்யா அவர்கள் வெளியிடுகிறார். Srimati Sindhu. से चल पड़ी अतुल्य तुम रमामणि, देश में जगह जगह पुण्य तुम प्रसारती, गंध युक्त पुष्प सी वाराणसी की मालिका, देखना तुझे सदा एम का भय भगाएगा। वेद की पनप जहाँ वेग से प्रवाहिनी, मंत्र एक मात्र के वो सोम की तू बोधिनी। नाथ के शरीर पर अनेक नाग सज रहे, स्नान गंगा में किया सर्व पाप कट रहा है। सुदूर स्थान से पुरुष महान योगिया, जपते नाम गंगा का करके प्राप्त श्रेष्ठता, पुकार लोक की से भी करेगी ताप शांति माँ, स्मरण न टूट भक्ति से समस्त सौख्य देती माँ। केशहीन शंकर ने चंडाल रूपी शंकर को कहा हटो हटो, तभी देख रही थी दृश्य को। जनित हुआ विवाद से समस्त जीव ब्रह्म के, पुलक उठी लगर लगर बनी तू साक्षी तत्व की। भस्मधारी शैव हो विष्णु जी के भक्त हो, शक्ति रूपी शाक्त हो द भेद भाव मुक्त हो। जब स्नान गंगा में करे धर्म भाव युक्त हो, मैया के आशीष से ज्ञान से सब मुक्त हो। घनक 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 घन जाज्वलित प्रवाह से करते नष्ट पाप बीज अनेक अनेक संग्रह से। मोह माया लोभ क्रोध कलुष सभी निवारती, भारती कृपा ने करे जो तेरी आरती। मस्ती काशी में ही क्या नहीं तू सर्वव्यापिनी, देश के पुनित गर्भ के जल में भी विराजती। मस्ती काशी में ही क्या नहीं तू सर्वव्यापिनी, देश के पुनित गर्भ के जल में भी विराजती। समरहित राष्ट्र के गर्व का तू गान है, सदैव सदा कालवत तुम पर हमें मान है। Thank you, Sri Tejasvi Surya, for releasing Mrs. Sindhuja Chandramauli's tribute to Kasim Tamilim. We thank Tejasvi Surya for enlightening us and loading us with enough ammunition to take this battle forward. India is a sacred geography, starting from there to quoting, nationalism is Sanatana Dharma. The poet of this land, Mahakavi Subramanya Bharati, in his own words, emphasize on the same point, saying that Sedamilla Hindustanam Madai Devam Endru Kumbidadi Papa. Thank you for enlightening us with the same point. There is not a point that you miss. Art, culture, architecture, temple, agriculture, history, and how political narrative influences cinema, literature, and sports. May I request Sundar Raman and Mrs. Sharada and Mr. Suresh to honor our next speaker, Sri Sai Deepak.
Shri Sai Deepak is our next speaker, and the session is Dravidian exceptionalism and sessionist regionalism. Shri J. Sai Deepak is a litigator practicing as an arguing counsel primarily before the Supreme Court of India and High Court of Delhi. A mechanical engineer from Anna University, Sai graduated with a bachelor's degree in law from IIT Kharagpur's law school in 2009 and has carved a niche for himself as a litigator in civil, commercial, and constitutional matters. He has been part of several landmark cases of commercial and constitutional significance before the Supreme Court and High Court of Delhi. And the most important thing about Sai Deepak is most of his public speeches goes viral, and every Diwali, his speech about why do we celebrate Diwali, why do we burst firecrackers, I receive at least 15 of them from different WhatsApp groups. He is an author and the bestseller, he's the author of the bestseller, that India, that is Bharat, and India, Bharat, and Pakistan. Even today, I saw him signing a few books here on this dais. Over to Shri J. Sai Deepak to listen to him on Dravidian exceptionalism and sessionist regionalism. வணக்கம் நமஸ்காரம் நான் பேசுற தமிழ் டிஎம்கேக்கு பிடிக்காது so I'll do my best நான் ட்ரை பண்றேன் you're all children of Macaulay unfortunately so it's unfortunate that I'm much more proficient in English than any other Indian language. I will try and reduce this deficiency in my public preparation over the coming years. This much I guarantee. Fortunately, Hyderabad la poranda valandadnala in Tamil innu konjam pure da irukum. Our blessings. I don't think it would have been possible to expect this kind of a crowd on such a topic for this platform even 5 years ago. I think the history of Tamil Nadu has come a long way from the origins of 1917 significantly. I've had the benefit of calling him as Tamilnadu in Tamarai, that is Annamalai. Oh, I'm so sorry, I'm so sorry. Am I audible now? Yes. Okay, fine. I said, I've had the benefit and the luxury and the fortune of calling Annamalai Tamilnadu in Tamarai. And there's a very good reason for this. I think the stars have aligned for all the right reasons. At a time when I think the demographic composition tilts in favor of the youth, you have a fantastic option and a voice to present. Someone who is as comfortable in khaki as he is in vella veshti satte, and someone who is capable of straddling, I would say, the local media as well as the national media. Very few people can do that. And he comes from the city that I have studied in, Coimbatore. So I have a very special soft corner for Annamalai. So I hope that under his leadership, there is of course the expectation that political Hindutva will make its presence felt at the electoral level. But I genuinely hope that there is a greater rise of societal consciousness. I agree with Tejasvi entirely that politics has a very serious bearing in terms of pop culture, in terms of the music, in terms of education, in terms of setting the narrative. But before an issue reaches the political level,
it goes through a churn at the level of the society. So clearly, options like Annamalai, Tejasvi and leaders across the country are the product of a societal yearning which has been brewing for several decades. Asking, will we not find leaders who will finally ventilate the suppressed voice of this civilization? Now you have to realize that while it's easy for us to sit and take pot shots at politics and politicians, it's practically a thankless life. And especially if you happen to be someone with a conscience, it's even more thankless. Because 24/7, you're constantly traveling, and I've been following Tejasvi's journey both over the last few years and especially over the last few months. Absolutely hectic, and I thought my schedule was crazy. With all that, for him to be able to capture the saransh of dharma and Indian civilization, of the Bharatiya civilization, the way he has done, is not a reflection of his preparation, is a reflection of his commitment and conviction in the strength of the civilization. Because preparation will take you only to a certain distance, but beyond that, do you truly believe in what you preach and practice, or let's say, do you truly believe in the words that are coming out of your mouth? I think the audience is smart enough to understand that. And I think the reaction of the audience clearly bears out the strength of his conviction. I'm usually not in the, I don't have the practice of basically saying he's my friend or she's my friend, but I can confidently say he and I have a very good equation, wherein at the very least, it's possible to reach out and express some real concerns. I genuinely hope Tejasvi remains accessible and approachable to people like us as he climbs the ladder, which he will. Now, coming to the topic, let me build on what Tejasvi has, I think, laid a fantastic foundation for. Now, the sum and substance of what he has said is more about the innate civilizational unity of this land, the need to preserve that unity, especially for the next 25 years, because I genuinely believe, and I think we share that particular belief, that the next 25 years will be as interesting as they will be challenging. Because people who were expected to remain silent have suddenly started speaking up. And therefore, it is bound to make a lot of people uncomfortable. And it is time that this particular vocalization of our position translates to real outcomes. I'll give you a very clear example of this. I come from a city which wants everything from politicians but rarely takes part in politics when it matters, which is Delhi. It wants the best of everything, and the ones who come forward to take pot shots at infrastructure and everything under the sun didn't even bother to turn up for the elections, for the MCT elections. There was practically no representation from the so-called elite parts of Delhi. If you think politics is dirty, assuming for a moment that is truly the case, that dirt still has an impact on your daily life. So you do not have the option of staying out of it under any circumstances. Is there a single program on Netflix which is any more apolitical? No, it's not. It is heavily political and ideological. Because you thought that OTT platforms were capable of at least giving you content which is free of the political nonsense that is spewed from mainstream pop culture. But that's not possible, because an ideology which accused a community of hijacking politics has handed over politics to a family, not even to a community. That's the irony of it. I could have still understood that in this power sharing cycle that goes on over centuries, that power moves from one community to another community. That is the nature of history. I can completely live with that. But it has finally come back to one particular family, and it's not even as if the community for which it was voted for has benefited from it.
Because I'm a realist, so therefore I'm happy to live with the reality that with each power cycle, one particular community benefits and then it moves on. Possible, because it's a question of power, it's a question of real estate, it's a question of numbers, it's a question of muscle on the street. All these factors can be taken into account. I have really no problems with that. Now, why is it that these topics become relevant? The one thing that Tejasvi said is very pertinent. I'm just trying to build on that, which is, how did we allow these fake narratives to find water and to find nourishment in this land? It goes back to a central thesis that I've been trying to put out for the last 3-4 years. You can only blame the outsider to a significant extent, but beyond that, you have kept your doors open for the outsider. And therefore, it is a blame that we must equally share for the fissures that have been created amongst us. So while I will certainly focus and request the members of the audience to focus on the larger message of unity that he has presented, the way to that unity is to understand the root cause behind the existence of divides among us. Now it takes us to a slightly uncomfortable realm, but then I am no stranger to speaking uncomfortable truths. So I might as well do my best to make this session as uncomfortable as possible. The recent controversy surrounding Ponniyin Selvan as to whether Cholas were Hindus or not, and whether Saiva Siddhanta is part of Hindu fabric or not, we can keep laughing at it because to us it says, what nonsense is this? But there is a very clear politico-theological foundation that was laid in this part of the country for this particular kind of politics to find support. Tejasvi mentions the period from 1915 to 1925. I would just request you to go back perhaps a century before, because the origins of it effectively starts from 1801. So I'll give you just a few timelines. By the time I am done, I will connect the politics of 1801 to the Sabarimala petition of 2016. I will cover everything, what is the nexus between the roots that were laid in 1801 till what happens and what continues to happen in Sabarimala. So 1801, there is a gentleman by the name H.T. Colebrook who comes to this country as part of the gift of Europe, which is colonization. And he effectively says that all languages in this country are to be traceable to Sanskrit. That is the original position of the Christian missionary in this country. Now, which was the first part of Bharat that was effectively colonized? Bengal. So what are the major regions? You have the Bengal presidency, you have the Madras presidency, then you have the Bombay presidency, and then you have Allahabad. That's how exactly these presidency courts were set up. So if you read the politics of Bengal and you read the politics of Madras, you will have a very clear picture of how the missionary movements moved. How is it that every reform movement with respect to Hinduism starts exactly in those places where the British power center is established? And along with that, the missionary comes with him. So by 1801, their position broadly based on the Oriental school of thought about Bharatiya philosophy that is set up by missionaries in Bengal is that Sanskrit is the mother of all languages. This is the original position. Subsequently, from around 1830s onwards, Robert Caldwell is a much later phenomenon. He features in the history of this land only around 1856 onwards when he wrote his seminal work, The Comparative Grammar of Dravidian Languages. And by 1881, his work was almost done because by then he had become the bishop of a particular region in this country or in this particular land. And you will perhaps have a very clear picture as to why does the demographic composition reflect a certain way.
he became the bishop of Tirunelveli. So don't be surprised at the demographic composition of that particular part of the country, because the investment is not 100 years old, the investment is close to 200 years old in that particular region. So you're not fighting DMK, you're not fighting DK, you're not fighting Justice Party, you're fighting the investment which was much prior to the Justice Party, which was older to the Justice Party by at least a century. At the very least. So prior to him, there were two administrators, Francis Ellis White and another gentleman, Campbell, Alexander Campbell, who come to this part of the country because you see, India was first of all a punishment posting for people in the civil services in England. Because this is a hot country, dirty country, heathens, pagans, idol worshippers, black people. And the punishment posting, Madras was the punishment posting. Because that was seen as Yerder not sunny. Sade Sati, literally. Tropic of Cancer out of blast furnace lam chuttanga. Inga poi avanda vandu vegarudhu solli. And therefore, since Bengal presidency happens to be the first brush of the British colonizer with the Indian civilization, and since he is not used to the cultural diversity of this land, when he comes to Madras, he thinks that this is so radically different from Bengal. And therefore he starts assuming, look at the difference in physical features, look at the difference in script, look at the difference in language. 100% these are people from a different race. That's how their understanding starts. Because Bengal is not what you see as Bengal today. Bengal presidency includes the better part of North India until its partition in 1905. So they see a certain culture there, and Madras presidency goes right from the bottom until Odisha. And they say all these features and the difference in features must be attributed to something very, very fundamental. And that is a difference in race. Now you have to realize that simultaneously, as Tejasvi pointed out, missionaries are trying to find out what is the best way to convert. Because that's their single point agenda. Now, can we learn Sanskrit and somehow establish a similarity between Sanskrit and our languages so that we can go after the top order of the society, namely the Brahmins, and then convert the rest of the society? Once Brahmins have been converted, they fail to convert. And the worst part is, they thought we can give them a certain incentive by making them a part of the administrative infrastructure, teaching them English and whatnot. Poor people, they didn't realize that these Iers were better at English than them. There are records which have been captured in a fantastic book that was published in 1969 by an American journalist by the name Eugene Urshik. EU, for people who wish to read, E-U-G-E-N-E. Urshik is I-R-S-C-H-I-K. His birthplace was Kodaikanal. And this fellow captures all the correspondence and the frustration of the British man saying, we thought we will teach them, they come to the establishment and they're teaching us. But since they are so quick at learning, you know what, we'll have to tolerate them. And then gradually we have to start telling them, your brains are attributable to the fact that you are somehow related to us, so that foundations are gradually laid in the form of a connection between the so-called upper classes of this country and the British man in the form of the Aryan invasion theory that is slowly pushed. Now you have to realize there are 2 or 3 parallel streams that are going on. There is the political stream, there is the religious stream. How they merge together, and then how Congress contributes to this problem in 1937. I'll come to it much later. I won't take too much time. Chittu kodukku necessity kandipa varadu. Kavaliya padadilla. So
By, I think, mid-1850s or 1840s, there are two competing schools of missionaries, and they are divided. One school of missionary effectively says, sorry, there is a commonality in the entirety of Bharat's culture. The other effectively says, no, Telugu and Tamil don't have Sanskrit as their parents. And that's how they start putting it out. In the politics between two groups of missionaries, the second group ultimately wins. So it's not as if their ideas are the same. End goal is the same, but they differ on the means. The second group says, no, there is a very clear distinction. And they start putting out, first is the linguistic separation, and then one group starts speaking of the racial separation. The genius of Robert Caldwell was to put together the racial separation and the linguistic separation together to basically say all of this is attributable to the fact that there is actually a religious divide. So he brings together the deadly mix of religion, race and language. And you know how they do that? They go back to the one book that they were trying to give to us for these justifications, the Bible. So there is a biblical, let's say, figure called Noah, who apparently saved the world from the flood, so on and so forth. So Noah has 4 children, Japheth, Shem, Aram, and Ham. By that time, William Jones, who is credited for revival of Sanskrit in this country, had already taken the position that Sanskrit was the language of 3 children of Noah: Ham, Japheth, and Aram. 4 குழந்தைகள் மிச்சம் யாரு? ஒருத்தன் தான். Right? Shem. So, the new theory that starts is Tamil and Dravidian languages are the language of Shem. And that Tamil apparently is closer to Old Arabic and Hebrew than to Sanskrit. Imagine this was pushed and this was taken very seriously. By 1856, Caldwell makes this a central document. By 1881, when he's become the Bishop of Tirunelveli, what he starts doing is, let me start mapping those parts of the Madras Presidency where there's a lot of competition between communities and see where I can push this more successfully. The training ground and the experimental ground became Tirunelveli. And there he was able to push that entire theory successfully. Now, parallelly what happens is, since you have effectively made the Brahmin the evil creature, his subsistence on the basis of dana from the rest of the communities are taken away. That leaves the Brahmin community with only one option for sore thanni. English kattu engeyad vela panni tholayala. Vera vazhi illa, enna inge irundhu saapadu varudilla. So they learn English and they join. This fellow treats them as an irritant who has to be employed. And the rest of them see, oh, so he's learned English and he's gone up. And that sense of competition is then exploited for the next 100 years. To effectively say, why should this community alone get English access? Why not others? Now then comes the next actor into this entire picture. There starts a fight between the Tamil identity and the Telugu identity. And the demand for a separate Andhra province also starts. So all of us will be fighting. You fight for Telugu, I will fight for Tamil. You fight for Modaliyar, he will fight for Ayyar, this fellow will fight for Chettiar. All of this will go on. The money seems to be coming from some other place. Swaha, 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 swaha. And somebody is pouring ghee into this fire. All of this goes on until a point where by early 1900s, the language divide, the racial divide, and the religious divide have acquired very serious political overtones. When a societal chord, let's say a societal fissure, becomes so serious for it to find political representation, that means it has achieved mainstreaming.
It has become that serious because people are now talking about it at the political discourse. So in the language of 1900s to 1920s, you will see the Aryan Dravidian divide. You will see the North Indian, South Indian divide. You will see the Brahmin, non-Brahmin divide. You will see the Telugu, Andhra divide. All of this playing into the hands of somebody else. And it moves to a point where in 1919, where the Muslims were asking for entrenchment of communal electorates, which is to say separate electoral reservations for Muslims, people from the south were effectively saying, we too want this for a certain set of communities altogether. When that gets rejected, representatives from this part of the country go to London to say, do not give India home rule. And these are representatives of the Justice Party who go to London and specifically plead, home rule movement is apparently a Brahminical movement because it is led by Annie Besant. Because Annie Besant is one of the founders of the Theosophical Society of India of Adayar. And she speaks of the greatness of this culture. And when she speaks of the greatness of this culture, she's talking about Brahminical culture. So if the British man leaves, the Brahmin will take over. Active representations are made. So did you stop at communal electorates for a particular group of people? No, you didn't stop at that. It came to a point where you're actually looking at crystallization of a real concept called Dravidistan. Because by then the point that is being made is, as long as we are part of Bharat, Tamil Nadu and this particular part of this country will always receive secondary treatment because that victimhood was fed into our minds by the British administrator who didn't want to come here because he thought this was the worst of punishment posting, and that was fed further by the missionary. And finally, a resolution is passed in Kanchipuram in 1940 at Justice Party asking for a separate Dravidistan. Now they thought they would get a brilliant partner in this with Muhammad Ali Jinnah because he was asking for Pakistan. So members of Dravidistan and members of Pakistan were hand in hand. Is the situation any different today? Find out. Now, Jinnah is not interested in these people. He is like, my people, I don't care for you. As long as I can divide and get my people and I can use you to get a separate country for my people, you're useful. When Congress said we are not sitting on the table for any kind of negotiations if Dravidistan is on the table, Jinnah said, I am not supporting Dravidistan anymore. So I thought value mudichitaru. Then what will these Anades do? They have no other option but to continue crying. No, Dravidistan, we have to do something about it. So from 1940 until 1963, effectively when, let's say from Justice Party, it is moved to DK, from DK it moves to DMK, and then there's a clear parting of ways in terms of societal initiatives by our Dadi Periyar and by Anna Durai on the other hand, this movement continues. Now all this while, they drop 2 or 3 goals of the so-called Dravidian movement. The Christian missionary is constantly saying, break the caste structure, it's easy to convert. But a Dravidian movement which is entirely based on caste identity cannot give up caste identity, no? They can only remove it from road names. Beyond that, they can't do anything. Because without that identity, how do we ask for 69% reservation for Tamil Nadu? Very difficult. Right? Over and above the constitutional ceiling of 50%. That is a symbol of Dravidian exceptionalism and entitlement where it believes that the rule that applies to the rest of the country does not apply to this country. So, they effectively start in terms of language imposition, so on and so forth. But the one mistake, and this mistake has to be attributed to the Congress party around that period, around 1937, is when there is already an Aryan Dravidian divide, there is already a language divide, they introduce Hindi in schools as a way of education. There can't be a stupider move in the history of this country
where you introduce Hindi at a time when that language itself is the subject of a serious problem, when there is already a huge divide. Offering it as an option is one thing, but to treat that as a medium of education at a time when there is already a fire raging here which is being fueled by outsiders, what kind of Chanakya Niti this was, I have no idea. And this was done by a particular politician who is apparently seen as the Chanakya of his time and who was the Sambandhi of Gandhi. Adhik mala na solla virumbala. Okay, adhik mala na solla virumbala. I respect him a lot, but this was the case. Okay? Governor General, Chief Minister and all that later. Because when you are looking at history, we have to be slightly more ruthless and objective in our analysis. Our personal likings can go for a hike for a moment because you're talking about the country at the end of the day, you're talking about the civilization. So this is what happened. Now, the next time and the next wave is that they realize that if we actively push for conversions, let's say the entire trick book will be open in front of the public. So let's secularize it. And we will secularize it in the name of anti-Brahmanism followed by secular rationality, so on and so forth will be actively pushed. Because I have to protect my caste arithmetic in order for me to come to power. So this goes on. Then in 1969, a young Christian convert lays the foundation for the myth that continues on WhatsApp till date. He writes an article about how Tirukural was a Christian and how Thiruvalur was a Christian and how he was converted. 1969, this was written by a guy called Devanayagam. So he starts the textual evidence. Parallelly, the Bishop of Mylapore starts looking for archaeological evidence. So he pays someone to manufacture and create archaeological evidence. That apparently St. Thomas visited Bharat in 57 CE. And that myth is given a certain degree of support. By 1975, as part of these efforts, one bishop pulls out a stone from a place called Neelakkal, which is supposed to be the playground of Swami Ayyappa in Sabarimala, and he says, this is the cross that was planted by St. Thomas at Sabarimala. This is 1975. Sabarimala Ayyappa devotees said, nothing doing, we'll come up in black shirts. And the karupu sattik in the karupu satte vela pannum. DK oda karupukku Ayyappanoda karupu dhaan badil. I say this because that is one temple where all so-called caste differences merge and die. You don't know how to respect a woman, here's a brahmachari. You don't know how to talk about women, here's a brahmachari. Who knows what is celibacy, who has control over his tongue when he speaks about women or when he is in their presence. That's the difference. So 1975 this happens. Before that in 1950s, the Sabarimala temple is broken into and the murti is hacked into pieces. Now, who has the incentive? I will not answer that question. And the temple is set on fire because you see, this is a Mala temple, and apart from that, since he is a yogi who is a Naishtika Brahmachari, it is not a temple that is supposed to be kept open year round. And therefore, what happens is, the guardians of the temple, so on and so forth, they also leave the temple and they come down from the hill. So, at the on the time kadiyadu. So, burn the place and hack the murti into pieces. So, what started in 1950s, then there is an attempt in 1975. Read a few newspapers to what happened around the latest round of Sabarimala agitation in terms of the controversy surrounding Neelakkal again, where cross plantation started once more in Neelakkal. This is not new. This is the commitment where one failure doesn't result in silence. It results only in temporary silence.
and then they wait for the right opportunity, because all this while simultaneously the Hindu society is being constantly deracinated thanks to its education in English. So you will wait when the society itself is ready to spew and spit on its own culture, and then you reclaim the place. The latest round with respect to Sabarimala, I don't know how many people have been reading this, is if the male Shanti of Sabarimala can come only from a set of families. That's the latest question. And the weapon that will be wielded once more, whose value and whose consequences I will leave it to the audience to judge, is the weapon called equality. Now, this is the broad setup or the broad framework of the Dravidianist cancer. Please address these problems immediately. It is no more in the realm of just pop culture, it is going to affect you in every way possible. The one part of this great nation or this great civilization that has managed to preserve its temples despite the ravages of time and history and 1200 years of barbarism is under a different kind of insidious attack. It is for us to say, okay, we'll keep fighting amongst ourselves. Our differences will continue, but no outsider will at least get the right to speak on the table when we are speaking. The ideal goal would be to somehow find a way to submerge these differences, but that's a long-term process. But at the very least, in the interest of survival, do not let an outsider partake in these discussions. Politically, socially, culturally, they have no business talking to us or about us on these issues. That is the one thing that I hope we go back with in the form of a sankalpam. That's all I have to say. Namaste. Vande Mataram. Jai Hind. Thank you so much, Sri Sai Deepak, for this wonderful awakening speech that you gave us here on the topic Dravidian exceptionalism and sessionist regionalism. It was actually a time travel. You took us across the history of 200 years. You helped us demystify the idea of the missionaries, the idea that has been planned and well executed over the last 200 years, and how we have been divided in terms of the region north and the south, the languages, and Aryan and Dravidian and whatnot, and also helping us demystify this Noah's 4 sons and help us connect how they tried to connect Hebrew and Arabic to one of the oldest languages, Tamil. They have been fueling this fire, and you also led us through the walk of the Dravidistan and the Pakistan and how Devanayakam plotted this missionary fuel and carried it on until today. I hope all of us will carry these values and also remember the final point that you told us, that we will not let an outsider speak while we are on the dais, while we are on the table talking on the subject. Thank you, ladies and gentlemen, for being patient and participating in this session. We will now take a break for lunch. We will have the next session at 2 p.m. sharp. The speakers are already here, so please make yourself available by 1:50. There is a packet lunch available. You may please try and collect the packet lunch that is available. We'll see you soon. So after lunch, we have a very nice session on Tamil cinema. We have all the speakers here, so do join us. And the most awaited event of the day, the Tamilnadu Bharatiya Janata Party President, Shri K. Annamalai IPS, will be joining us post-lunch. So ladies and gentlemen, please make it fast and come back as soon as possible.
I request Mr. Manikandan and Jagannathan to honor Sri JVC Sriram. Sri JVC Sriram will be honored by Mr. Manikandan. Manikandan, please come to the dais to honor Sri JVC Sriram. Joining Mr. Manikandan is Mr. Jagannathan in honoring Sri JVC Sriram. The panelists for this afternoon, Sri Rajavelnagarajan, founder and director Pesu Tamila Pesu, has over 15 years of experience in a radio, television, cinema and a digital industry. A recipient of Best RJ Award from Indian Radio Forum, Wicket and Galata, to name a few. He is a consultant to several digital movies and has dubbed quite a good number of programs. He is loved by his followers for his very kind, to the point answers in his shows in Pesu Tamila Pesu. May I now request the office bearers to honor Rajavelnagarajan. I request Ms. Preeti Sai, Mrs. Mahalakshmi and Mrs. Meera to honor Lakshmi Ramakrishnan, a filmmaker, actor and a popular reality show presenter. She is also a social entrepreneur from the age of 18. A fashion designer by qualification, event manager by profession, she focuses on women empowerment. Lakshmi has done a certified course on human rights, women's health, from Stanford and psychology from Johns Hopkins University. She ventured into the film industry at the age of 40. To her credit, she has 45 films as an actor in 3 South Indian languages and has 2,000 plus episodes in popular reality show. I now request Mr. Shankar and Natarajan to honor Sri Shrikant Coronation. To be very precise, a true Dravidian who can speak all 5 Dravidian languages and a nationalist who speaks Hindi and has been a live translator to the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, Home Minister Sri Amit Shah, JP Naddaji, Srimati Sushma Swaraj, and the list goes on and on and on. He is a newsreader, commenter, translator, and author of few books. Over to you, Sri Ramji. Vanakkam. Good afternoon. Energy ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. Vanakkam. That's good. Thank you very much for the introduction. In the topic இன்னைக்கு afternoon வந்து selective distortion in Tamil cinema. Tamil cinema, one of the most powerful tools as far as Tamil Nadu is concerned. நம்ம பார்த்தோம்னா தமிழகத்திற்கு 5 முதலமைச்சர்கள் கொடுத்த இதுதான் தமிழ் சினிமா. பேரறிஞர் அண்ணா, கலைஞர் கருணாநிதி, புரட்சி தலைவர் எம்ஜி ராமச்சந்திரன், அம்மையார் ஜானகி, புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா. இது எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னா, முதல்ல தெருக்கூத்து, நாடகம் அப்படின்னு போட்டு பக்தி மூமெண்ட், சிவபுராணம், கந்த புராணம், இதுல தான் தமிழ் நாடக கலாச்சாரம் தொடங்குகிறது. ஆனால் இதை தாக்கத்தை அறிந்து, இதன் தாக்கத்தை புரிந்து அறிஞர் அண்ணா மற்றும் கலைஞர் கருணாநிதி திராவிட சித்தாந்தத்தை, திராவிட கொள்கையை மக்களிடையே போய் சேர்க்க வேண்டும் என்றால் தமிழ் திரைப்படங்களை நாம்
உபயோகிக்க வேண்டும் என்கிற கருத்தை நிலைநாட்டுகிறார்கள். கேமராவுக்கு முன்னால் சிவாஜி கணேசன், பிறகு எம்ஜி ராமச்சந்திரன் போன்றோர்களை எடுத்து இந்த சித்தாந்தத்தை மக்களிடையே சேர்க்கிறார்கள். அப்பொழுது கூட, even in those times, as much as there was a space for Dravidian ideology, there was also space for nationalism, divinity, and social issues. அதைத்தான் இப்பொழுது வீடியோவாக நாம் பார்க்க போகிறோம். ஸ்டார்ட். இந்த பராசக்தி உனக்கு தாய், என் தங்கை கல்யாணி உனக்கு தாசி. மானம் கெட்டவனே, அப்படித்தானே? யாரப்பானே, என்ன விபரீதம்? விபரீதம் வரும் என்று தெரியாத காரணத்தால் தான் என் தங்கையோடு விளையாடி இருக்கிறாய் நீ. பக்தர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் புரியும் பரம பாதகா, நீ இப்போது கூண்டிலே நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறாய். பராசக்தி, பராசக்தி, அது பேசாது. அதையும் பொருளில் இதையும் நானே, ஆடும் கலையின் நாயகன் நானே, எதிலும் இயங்கும் இயக்கம் நானே, எதிலும் இயங்கும் இயக்கம் நானே, எல் இசை நின்றால் அடங்கும் உலகே. நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலம் எல்லாமே. ஊசாமல் கேட்டுவிட்டு ஒலிய வரம் போல், இழுத்து பேசிவிட்டு ஓனால் குஞ்சு போல் உயிருடலில் ஊசலாட நின்று கொண்டிருக்கிறாய். என்ன செய்வேன் என் நாடே? இந்த இழிவு உனக்கா எனக்கா? அடே எட்டப்பா, நான் இறக்கப் போகிறேன். என் புகழ் இருக்கும், ஆனால் உனக்கோ ஊரே சொல்லட்டும் போ. இவனை கொண்டு போய் அந்த புளிய மரத்திலே தூக்கலிடுங்கள். அன்று போரிலே உயிரை சிந்திய என் வீர மக்களோடு நானும் மடிந்திருக்க வேண்டும். கோட்டையை விட்டு வெளியேறிய எனக்கு இந்த இழிவுச் சாவு ஒரு நல்ல பரிசு. தம்பி, அஞ்சாத சிங்கமே, இந்த கடைசி நேரத்தில் உன்னை காண துடிக்கிறேன். என்னால் முடியவில்லை. புன்னகை புரியும் தமிழ் மண்ணே, உன்னை விட்டு போதல் ஒன்றே எனக்கு வருத்தம். தருக்கர்கள் சிலரால் இன்று நீ தாழ்வுற்றிருப்பினும் எதிர்காலத்திலே ஆயிரம் ஆயிரம் இளம் காளையர்கள் உயிராக பேணுபவர் வருவர். உன் உயர்வை உயர்த்துவர். இதுவே எனது நிரந்தர ஆசி. அச்சம் என்பது மடமையடா, அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா. ஜனனி ஜனனி ஜகம் நீ அகம் நீ. சோ தேசியவாத சிந்தனையா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா தாய் மூகாம்பிகை ஒரு கோயிலா இருக்கட்டும், சபரிமலையா இருக்கட்டும், ராகவேந்திர பக்தர்கள் கோடான கோடி மக்கள் இன்றைக்கு இருக்கிறார்கள் என்றால், அனைத்து விதமான கருத்துகளுக்கும் தமிழ் சினிமாவில் இடம் இருந்தது. இப்பொழுது இருக்கிறதா? இப்பொழுது நிலைமை என்ன? இதை நாம் கேட்டறிவோம். ராஜவேல்நாகராஜன், உங்களுடைய கருத்து, முதற் சுற்று கருத்து. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல்ல இன்னைக்கு தமிழ் சினிமா சந்திக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, எப்படி இங்க இருக்கக்கூடிய அரசியல் சித்தாந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய பலருக்கும் அல்லது அரசியல் களத்தில் செயல்படக்கூடிய கட்சிகளுக்கும் செக்குலரிசம் அப்படின்னா என்ன என்பதை பற்றிய ஒரு தெளிவில்லாத தன்மை இருக்குதோ, அது திரைப்படத்திலும் எதிரொலிக்கிறதா நான் பார்க்குறேன். சமீபத்தில் வந்த ஒரு படம் FIR அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெட் ஜெயின் மூவிஸ் அந்த படத்தை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க. அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவில் ஈஸ்டர் அன்னைக்கு நடந்த குண்டு வெடிப்புலேருந்து அந்த படம் தொடங்குது. அந்த படத்தினுடைய நரேஷன் என்ன கடைசியாக வந்து கன்வே பண்ணுறாங்கன்னா, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களுக்கும் தேசப்பற்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதை நான் வரவேற்கிறேன், அதை நான் ஆமோதிக்கிறேன், அதில் எனக்கு மாற்று கருத்து இல்லை. ஆனால் அந்த படத்தில் ஜாகிர் நாயக் போன்ற ஒரு கேரக்டரை கிரியேட் பண்ணி அவர் நல்லவராக காட்டுறாங்க. ISIS போன்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கியவர் யாருன்னா அந்த ஜாகிர் நாயக்குடைய வளர்ப்பு மகன். அவர் யாருன்னு பார்த்தா ஒரு ஹிந்து கன்வெர்டட் டு முஸ்லீம்னு காட்டுறாங்க. என்னோட பிரச்சனை என்னன்னா, நீங்க வந்து இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு தேசப்பற்று இருக்குன்னு சொல்லுங்க, தப்பு கிடையாது.
ஆனா தேச விரோத செயலில் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு முஸ்லீம் ஹிந்துவா இருந்து மதம் மாறினான்னு சொல்லாதீங்க, அது தப்பு. அதை நான் வன்மையா கண்டிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இங்க செகுலரிசம்ங்கிறது என்னன்னா ஒரு முஸ்லீமை ஒரு பக்கம் தேசபக்தியுடையவனாக காட்டினா இன்னொரு பக்கம் ஒரு ஹிந்துவை வந்து காட்டணும். இது வெனஸ்டே படத்தை வந்து தமிழ்ல உன்னை போல் ஒருவன் சொல்லி கமலஹாசன் ரீமேக் பண்ணாரு. அதுல கூட பாத்தீங்கன்னா ஹிந்தி வெர்ஷனுக்கும் தமிழ் வெர்ஷனுக்கும் ஒரு வித்தியாசமா தமிழ்ல சம்பந்தமே இல்லாம நெத்தியில செந்தூரம் வச்சு காவி துண்டோடு ஒரு தீவிரவாதியாக கூடுதலாக ஒரு நபரை ஒரு இடைச்செருகலாக சேர்த்தார். சோ இது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா பாக்குறேன். சோ இந்த செகுலரிசம், அதாவது அந்த நேரத்தில் நீங்க காட்டிய எல்லா படங்கள்லயும் இருந்த கலையாக அணுகக்கூடிய அல்லது ஒரு பிராட் மைண்டட்னஸ் அப்படிங்கிறத ரொம்ப நேரோ ஆக்கிட்டாங்க. எப்போன்னா இந்த திராவிட அரசியல் எப்போது சினிமாவை தன் வசப்படுத்தியதோ அப்போதிலிருந்து சினிமா என்பது பிரச்சார ஊடகமாக மாறி இன்று எப்படி இந்த அரசியல் களம் ஒரு வெறுப்பு அரசியலாக இருக்கிறதோ அப்படி வெறுப்பு சினிமாவாக இன்று உருவாக்குகிறார்களோ அப்படிங்கிறது என்னுடைய எண்ணமாக இருக்குது. இதுல வந்து சினிமா இண்டஸ்ட்ரியிலேயே வரக்கூடிய மேடம் லட்சுமி மேடம் கிட்ட கேட்கிறேன். அதாவது அன்றைக்கு பார்த்தோம்னா நம்ம ராகவேந்திர சொன்னோம், இல்லைன்னா ஜனனி ஜனனி பாடினோம். அன்னைக்கு நாகூர் மீரான், அதே மாதிரி ஞான ஒளி, எல்லாத்துக்குமே ஸ்பேஸ் இருந்தது. நீங்க இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கீங்க. இன்னைக்கு ஒரு திணிப்பு இருக்கப்படுகிறதா? ஒரு திணிப்பை நோக்கி இந்த கருத்து தான் சொல்லணும், இந்த கருத்துக்கு மாற்று கருத்தா ஒன்று வைக்க கூடாது என்கிற நிலைமையை நோக்கி தமிழ் சினிமா நகர்கிறதா? Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். A very good afternoon to everyone. Mic is not working. Hello, எல்லாருக்கும் வணக்கம். A very good afternoon. Oh, okay. நான் எந்திரிச்சு நின்னுட்டுமா? பெட்டரா? Okay. So, yeah. ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான, அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். பிகாஸ் நான் இதுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், என்னோட ஜேர்னிலேருந்து ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன். நான் சினிமாக்குள்ளே வந்தது ரொம்ப ரீசெண்டாக ஒரு 10 to 15 years. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜேர்னி இருந்தது. அப்போல்லாம் வந்து எனக்கு இந்த ஒரு விஷயம், இந்த ஒரு நம்மளை ஒரு பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டியோட ஐடென்டிஃபை பண்ணவோ, இல்லை நம்ம கூட வேலை செய்கிறதுவங்க, இல்லைன்னா நம்ம யாரு கூட எல்லாம் பழகிறோமோ, அந்த மாதிரி பப்ளிக்கில் யாரு கூட எல்லாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோமோ, அவங்கெல்லாம் எங்கேருந்து வராங்க, அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் என்ன, இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டிய ஒரு தாட்டே இருக்கலை. I think most of it comes because of the confidence, because of generations of privilege. I don't deny that. அங்கேருந்து தான் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வரும், இல்லைன்னா வராது. Probably if I was on the other side, probably I wouldn't have that confidence, right? But the fact is that நீங்க செகுலரிசம் பத்தி சொன்னீங்க, tolerance or respect, tolerance ஓட அடுத்த லெவல், respect for each other's way of life, அப்படிதான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கோம், அப்படிதான் இந்த நேஷன் இருந்திருக்கு. You know, I come from a very orthodox family, okay? I come from a family where என்னோட அப்பாலாம் வந்து நித்திய ஸ்ராத்தம் பண்ணின ஆளு, தாத்தா இறந்தப்போ. அந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் ஃபேமிலி. பட் வாட் ஐ ஹவ் சீன் இஸ், ஒரு டாக்ஸி டிரைவர் கொடுத்த அல்லாஹூ அக்பர் இந்த ஃபோட்டோவை எங்கள் அப்பா ஹாலில் மாட்டியிருந்தாங்க. அதுதான் அங்கேருந்து தான் நான் வந்தேன். ஸோ எனக்கு அந்த ஒரு தாட்டே இருக்கல. பட் when I got into the industry, that is when it hit me. அப்பவும் அதை ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. Change என்ன மாதிரியான change? Sorry to interrupt you here. So the thing is, when I entered the industry, when there were people who asked, என்ன பாப்பாத்தியை வந்து உட்கார வச்சிருக்கீங்க, எதுக்கு, அப்போ என்ன அதை பாதர் பண்ணல. எனக்கு அந்த வேர்டோட அர்த்தம் கூட எனக்கு புரியல. Because I was not exposed to that. That is also a privilege. Okay, let me say that. Because it doesn't sound so nice when you are on the other side. For example, when I had been to the US recently, last year, iPhone iStoreக்குள்ள போயிருந்தோம். யாரோ ஒரு லேடி வந்து அவங்களோட ஐபேடை கீழே வச்சிருந்தாங்க. நான் பார்க்கல. என்னோட பேரனை பிராம்ல தள்ளிட்டு போகும்போது அதில் இடிச்சுது. She said, bloody Indian bitch, she said. I just couldn't take it. That moment I felt,
what is this? You know, it's not easy to be treated that way. So, இந்த பக்கம் இருந்து நம்ம அதை சொல்றது ரொம்ப ஈஸி. பட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் I experienced the other side of it. So, முதல்லலாம் அது இருக்கல. அதுக்கப்புறம் யூனோ ஒர்க் பிளேஸில் சினிமாக்கு பின்னாடி நான் இதை பற்றி கூட லாஸ்ட் இயர் ரவுண்ட் டேபிள் அதை பற்றி பேசியிருந்தேன். சினிமாவோட ஸ்க்ரீனில் மட்டும் இல்லாமல் சினிமாக்கு பின்னால் இருக்கிறது அரசியல் ஒன்று இருக்குது. அங்கே ஒரு குரூப்பிசம், ஒரு டிவிஷன் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கு. Once you are exposed to that, you start noticing things. You start, because when you have respect for other ways of life, that is what my way of life has taught me. So when you my way of life has taught me secularism, it has taught me tolerance, everything, you know, to be one big family. So madam, நீங்க சொல்லக்கூடியது என்ன, டாலரன்ஸ் ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்றீங்க. டாலரன்ஸ் கூட இல்ல. அந்த டாலரன்ஸ் இல்லன்னு சொல்லக்கூடிய பலர் இன்னைக்கு உங்க இண்டஸ்ட்ரியிலேயே டாலரன்ஸ்னா என்னன்னு தெரியாதுங்கறது அவங்களோட ஆக்ஷன் மூலமா ப்ரூவ் பண்றாங்க. கரெக்ட்டா இல்லையா? அதுக்கு தான் நான் வரேன். So when you do that, when you are in that plane, when you are in that mindset, you expect the same thing from the other side. When it doesn't happen, when you see you know, hatred, when you see you know, targeted you know, insult, you know, you start identifying yourself. Correct. I think that is what is happening now. அதுதான் ப்ராப்ளமா இருக்கு. ஆனா இது வந்து பப்ளிக் சென்டிமெண்டா? Are they playing to the gallery? Is this public sentiment? Are they trying to cash on the public sentiment? What public sentiment? There is no public sentiment. If there was public sentiment, hatred like that, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அந்த ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அம்மா வந்து சீஃப் மினிஸ்டரா இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? பப்ளிக் சென்டிமெண்ட் நம்ம பப்ளிக் பிளேஸ்ல போயிட்டு யாருமே அந்த மாதிரி தேவையில்லாம ஹேட்ரட் காமிச்சோ இதோ நான் பார்த்ததில்ல. பட் சினிமால அதை பார்க்குறோம். அதுவும் ரொம்ப கேவலமான விஷயங்கள், ரொம்ப கேவலமான விஷயங்கள், லைக் எவ்வளோ தூரம் இன்சல்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்க்குறோம். That makes us identify ourselves to a certain section of the society. That is very disturbing, no doubts about it. Thank you. ஒரு நிமிஷம் ஸ்ரீகாந்த் சார், உங்ககிட்ட வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு சீனை காமிக்க போறேன், 2 சீன் காமிக்க போறேன். அதை பார்த்து அதனுடைய கருத்தை நீங்க சொல்லுங்க. நாகராஜ். இவங்க அத்திப்பட்டிக்காரவங்க. என்ன விஷயம்? எங்க கிராமத்துல குடிக்க கூட தண்ணி இல்ல. மனுவுல எல்லாம் விவரமா எழுதி இருக்கும். அவசியம் கவனிக்கிறேன். பிஏ சார், இதை கொஞ்சம் சீக்கிரம் கவனிக்க சார். கலெக்டர் சார், இதை கொஞ்சம் கவனிங்க. ஆர்டிஓ, இதை கொஞ்சம் கவனிங்க. தாசில்தார், இதை கொஞ்சம் கவனிங்க. டப்பா 7% ஜிஎஸ்டி வாங்குற சிங்கப்பூர் மக்களுக்கு மருத்துவத்தை இலவசமா தர்றப்போ 28% ஜிஎஸ்டி வாங்குற நம்ம அரசாங்கத்தால ஏன் மருத்துவத்தை இலவசமா தர முடியல? ஸ்ரீகாந்த், இப்ப நான் கேட்க வேண்டிய கேள்வி உங்ககிட்ட ஒண்ணே ஒண்ணுதான். தண்ணீர்ல பார்த்தது உண்மை, அன்றைக்கு ஜனரஞ்சகமான உண்மை. அத்திப்பட்டுங்கிற கதை உண்மையான கதை, தண்ணீர். ஆனால் இன்றைக்கு நெரசல்ல வரக்கூடிய சீன் சம்பந்தமே இல்லாம ஜிஎஸ்டி சிங்கப்பூர்ல எவ்வளவுன்னு ஒரு தெரியுமான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. ஓகே, அந்த எதற்காக இந்த நிலைப்பாடு, எதற்காக சினிமா இன்றைக்கு ஒரு திணிப்பை நோக்கி போகிறது? ஆனா இவர்கள் தான் திணிப்பை பத்தி ரொம்ப பெருசா பேசுவாங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல்ல இந்த திங்கர் செல்ல வந்து இப்படி ஒரு டிஸ்டார்ஷன் ஆஃப் தமிழ் சினிமா அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வு இருக்கும்போது இந்த அறிவுபூர்வமான ஒரு அரங்கத்துல சினிமா எப்படி கொண்டாந்தீங்க அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், தமிழ்னாலே முத்தமிழின் கலை வடிவம், இயல், இசை, நாடகம், அது 3 இருக்கிறது தமிழ் சினிமா. அதனாலதான் மற்ற ஸ்டேட்டோட நமக்கு சினிமாவோட ஒரு பற்று, இணைப்பு இருக்கு. நான் முத்தமிழ் காவலர் பேரங்கிறதுனால என்னையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சிருக்காங்க. எனக்கும் சினிமாக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. முதல்ல நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது என்னன்னா, தண்ணீர் படத்தை காட்டினாங்க. இந்த படத்தை வந்து நான் ரொம்ப வீக் சினிமால, ஆனா சினிமா பத்திய நிறைய செய்திகள் வந்து செய்தி வாசிப்பாளராக இருந்ததுனால எனக்கு நிறைய தெரியும்.
இந்த படத்தை பத்தி ஒரு செய்தி வந்துச்சு. இந்த படத்துல கடைசி காட்சியில் என்னன்னா, அந்த ஊருக்காக உழைக்கிற அந்த இளைஞன் வந்து அந்த அணையை உடைச்சு பாறையை நகர்த்தி தண்ணியை கொண்டாட போறான்ல, அந்த சீன்ல கவர்மெண்ட் ஆபீசர்லாம் வந்துருவாங்க, போலீஸ் வந்துடும், அரெஸ்ட் பண்ணிடும், அந்த ஊருக்கு தண்ணி கிடைக்காது. ஆன்டி கிளைமேக்ஸா முடிகிற படம். கரெக்ட் தானே? அந்த படத்தை பார்த்துட்டு வெளியில வந்த ஒரு பெண்மணி, வயதான பெண்மணி சொன்னாங்களா, அடடே இந்த படத்துல ராஜேஷ்க்கு பதிலாக எம்ஜிஆர் நடிச்சிருந்தாருன்னா தண்ணி கொண்டாந்துருப்பாரு. இதுதான் நரேட்டிவ். இதுதான் நரேட்டிவ். மக்கள் கண்மூடித்தனமாக சினிமாவை நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்க நல்ல விஷயத்த சொன்னா எடுத்துப்பாங்களான்னு யோசிக்கிறீங்க. அதனாலதான் இந்த மாதிரி தாறுமாறா ஜிஎஸ்டி பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாம ஒரு ஆள் பேசிட்டு இருக்கிறாரு. நல்ல விஷயத்த சொன்னா எடுத்துப்பாங்களாங்கிறவங்களுக்கு ஒரே ஒரு பதில் சொல்றேன். 5 பைசா காசு கொடுக்காம எங்க தலைவர் அண்ணாமலை பட்டிக்காட்டுல பேசினா கூட 10,000 பேர் வராங்க கேட்கறதுக்கு. எந்த சினிமாக்கு கூட அவ்வளவு கூட்டம் வராது. எந்த சினிமாக்கும் அந்த கூட்டம் வராது. எப்படி வராங்க? தன்னால. நல்லதை சொன்னா கேட்கறதுக்கு மக்கள் தயாரா இருக்கிறாங்க. ஆனா நீங்க வந்து வியாபாரம் பார்த்துட்டு மக்களுக்கு தேவையில்லாததை சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க. உங்க மேல மக்கள் நிறைய நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க. அதனால திரைப்படத்தை தயாரிப்பவர்களும், அக்கா மன்னிச்சுக்கோங்க, அதனால திரைப்படத்துறையில் இருக்கவங்களும் முக்கியமா ஒரு விஷயம் சொல்றேன், நம்பிக்கை துரோகம் செய்யாதீர்கள். நம்பிக்கை துரோகம் செய்யாதீர்கள். மக்களுக்கு இப்ப காஷ்மீர் ஃபைல் வந்தோன்னு புரிஞ்சிருச்சு எதுடா சரியான சினிமா, எந்த படத்தை பார்க்கணும்னு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கு. அதனால நீங்க நம்பிக்கை துரோகம்னு சொன்னீங்கல்ல, நம்பிக்கை துரோகம்னு சொல்ல மாட்டேன், நான் வேற ஏதோ ஒன்று காமிக்க விரும்புறேன். இப்ப நாகராஜ் இத பாருங்க, பேச வேண்டிய அவசியம் ஒண்ணுமே இருக்காது. உங்க பேர் என்ன? இந்த கொழுப்பு தானே வேண்டாங்கிறது. என் வீட்டு சோத்தை தின்னுப்புட்டு என் தோல்லையே சவாரி செஞ்சுவிட்டு என் பேர என்னன்னு கேட்கிறேன். இந்த ஊர்ல கை சூப்புற குழந்தைகிட்ட என் பேர் என்னன்னு கேட்டா கூட வாயிலிருந்து கட்ட வரல எடுத்துட்டு பாலு தேவர்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் கை சூப். பாலுங்கிறது உங்க பேரு, பின்னால இருக்க தேவருங்கிறது நீங்க படிச்சு வாங்கின பட்டமா? ஜாதி இல்லன்னு சொல்ற நீங்களே மூச்சுக்கு 300 தடவை பாலுத்தேவர் பரம்பரைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேளே. இதை பாருங்கள், பெரியாரிஸ்ட் தான் அந்த படத்தை எடுத்திருக்காரு நினைக்கிறேன். அதே பெரியாரிஸ்ட் இன்னொரு வாட்டி காமிங்க அந்த சீனில் அந்த கிளிப்பிங்க. இது தமிழ வந்த பெரியார் என்ற படம், சத்யராஜ் நடித்தது. கும்மிடி பூண்டி தாண்டினா திராவிட கொள்கை மாறும். கும்மிடி பூண்டி தாண்டினா தெலுங்கு என்ன சொல்றான், பெரியார் ராமசாமி நாயக்கர். கும்மிடி பூண்டி வர ஜாதி இல்லையடி பாப்பா. கும்மிடி பூண்டி தாண்டினா இல்ல, ஆக்சுவலி இது என்னன்னா, தமிழ்ல வந்து பெரியார்னு வெளியான அதே திரைப்படம் ஆந்திரால வெளியாகும் போது ராமசாமி நாயக்கர் என்ற பெயர்ல தான் வெளியிடப்பட்டது. இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த படத்துல வந்து இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது. இது வந்து தமிழ்நாடு அரசினுடைய ஒரு நிதி பங்களிப்பு இதற்கு கொடுக்கப்பட்டது, மானியம் கொடுக்கப்பட்டு திராவிடர் கழகம் இந்த படத்தை தயாரிக்கிறாங்க. பொதுவா இங்க அதாவது கலைஞருடைய அரசு அப்போதைக்கு கலைஞரையும் சரி திமுகவையும் சரி திராவிடர் கழகம் இவை எல்லோருமே என்னன்னா சிறுபான்மையின மக்களுடைய காவலர்கள். அதுவே தேசிய சிந்தனையாளர்கள் எல்லோருமே சிறுபான்மையின மக்களுக்கு எதிரானவர்கள். இதுதான் இங்க தொடர்ச்சியா நரேட்டிவ் செட் பண்றாங்க. ஆனா இந்த படத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா, பெரியாருக்கும் அவரோட நெருங்கி பழகியவர்களுக்குமான உறவை பல இடங்கள்ல காட்சிப்படுத்துறாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா பெரியாருக்கும் அண்ணாவுக்கும் இடையிலான உறவு இருக்குது, பெரியாருக்கும் ராஜாஜிக்கும் இடையிலான உறவு இருக்குது, பெரியாருக்கும் கலைஞருக்கும், பெரியாருக்கும் நாகம்மைக்கும், பெரியாருக்கும் மணியம்மைக்கும் என அனைத்தும் இருக்கிற படத்துல பெரியாருக்கும் காயிதே மில்லத் அவர்களுக்கும் இருந்த அந்த ஒரு நட்பை பற்றி எங்கேயுமே குறிப்பிடல. காயிதே மில்லத் அவர்கள் இறந்த பொழுது அவருடைய உடல் வந்து புது கல்லூரியில நியூ காலேஜ்ல வைக்கப்பட்டிருக்குது. பெரியார் அப்போது உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறார். அப்போது பெரியார் வந்து பார்க்கிறாரு. பார்க்கும்போது அவர் என்ன சொல்லி அழறாருன்னா, நான் இருந்து நீ போயிட்டியே, இதுக்கு நான் போயிருக்கலாம் நீ இருந்திருக்கலாங்கிற அளவுக்கு காயிதே மில்லத்தை பற்றி பெரியார் உருகி இருக்கிறார். ஆனால் சிறுபான்மையின காவலர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் பெரியார் என்ற ஒரு வரலாற்று பதிவை செய்யும் பொழுது யாருக்கு அல்வா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா காயிதே மில்லத்துக்கே அல்வா கொடுத்துறாங்க. இதை தயாரித்தது திராவிடர் கழகம், நிதியுதவி செய்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகம். இதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன்னா, இஸ்லாமை பொறுத்த வரைக்கும், அதாவது இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரை சினிமா என்பது ஹராம். ஸோ ஹராம் தானே, அதனால நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம்னு சொல்லி திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் திராவிடர் கழகமும் சேர்ந்து இந்த முடிவை எடுத்து விட்டார்களான்னு தெரியல.
இப்படித்தான் காலம் காலமாக இந்த திராவிட சித்தாந்தம் தமிழ் சினிமாவில் பல திரிபுகளை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறது. அதனுடைய சமீபத்திய ஒரு திரிபு தான் ராஜராஜ சோழன் இந்து இல்லை. அதை சொன்னவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா வெற்றிமாறன். வெற்றிமாறன் யாருன்னா, எல்லோருக்கும் தெரிந்தது போல தேசிய விருதுகள் பெற்ற பல படங்களை இயக்கியவர். அவர் இந்த கருத்தை எங்கு சொல்கிறார் என்பதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம். விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய தலைவர் தொல் திருமாவளவன் அவர்களுடைய 60வது பிறந்த நாள் விழாவில் சென்று இந்த கருத்தை அவர் பதிவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன? அதில் மற்றொன்றையும் சொல்கிறார். அசுரன் திரைப்படத்தை நான் எடுக்கும் பொழுது இந்த படத்தில் எவ்வாறு இந்த காட்சிகள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் திருமாவளவன் அவர்களிடம் ஆலோசனை கேட்டேன்னு. இதுல பல பேர் அசுரன் படம் பார்த்திருப்பீங்க. கீழ் வெண்மணியில் நடந்த படுகொலையை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்படம். பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த மக்கள் கூலி உயர்வு கேட்கிறார்கள். அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மற்றொரு சமூகம் அவர்களை குடிசையில் வைத்து இரவோடு இரவாக கொளுத்துகிறது. அதுல என்ன காட்டியிருக்காங்கன்னா, அந்த படத்துல இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் பொழுது இவர்களுக்கு ஆதரவாக கருப்பு சட்டை போட்ட திராவிட சித்தாந்தவாதிகள் யாருக்கு இந்த கூலி உயர்வு கேட்டு போராடக்கூடிய நபர்களோடு நிற்பது போல காட்சி அமைப்பை செய்திருக்கிறார் வெற்றிமாறன். ஆனால் உண்மையில் யார் குடிசைகளை கொளுத்தினார்களோ அவர்களுக்கு ஆதரவாக பெரியார் நின்றார். இதான் வரலாறு. ஆனா ஒரே ஒரு சீன்ல திரு கோலாகலா சீனிவாஸ் சார் எனக்கு சொல்லியிருக்காரு ஒரு வாட்டி டிபேட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி, அதே பெரியார் அவர்கள் கம்யூனிஸ்டுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கிறார். என்ன அட்வைஸ் கொடுக்கிறாருன்னா, தோழர்களுக்கு சொல்லுங்க கிடைக்கிற காசை வச்சு எப்படி வாழ்க்கையை நடத்தணும்னு, அதை விட்டுட்டு ரொம்பலாம் கேட்க கூடாதுன்னு அவரே கூறுகிறார். தாடி வைத்தவர். இன்னொரு விஷயமும் சொல்றேன். கம்யூனிஸ்டுகளை பற்றி அவர் குறிப்பிடும் பொழுது கம்யூனிஸ்டுகளை கூலி உயர்வு கேட்டு போராடும் காளிகள் என்று குறிப்பிடுகிறார். இதே போல ஒரு இடத்துல ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை முன்னெடுப்பவர்களை காளிகள் என்று குறிப்பிடுகிறார். என்னன்னா, அப்போது பக்கம் 21 எல்லாம் படித்து சொல்வதற்கு அண்ணாமலை போன்ற ஒருவர் இல்லை. அதனால இது எல்லாத்தையும் நம்ம நம்பிட்டோம். இன்னைக்கு பக்கம் 21 புரட்டி படித்து சொல்வதற்கு நமக்கு ஒருவர் கிடைத்திருப்பதனால இன்னைக்கு இப்படியான இவர்களுடைய பொய்களும் புரட்டுகளும் அம்பலமாகிறது. சோ ஒன்று, திராவிடம் என்பது ஒரு மாயை. அதே மாதிரி அந்த திராவிடத்துக்குள்ள இருக்கிற எல்லாமே நமக்கு ஒவ்வொன்னா தெரியுது. அது ஏன் வெங்காய மாடல்னு, அது வெங்காய மாடல்னு சொன்னவர் ஏதாவது தேஜஸ்வி சூர்யா சொன்னார் நினைக்கிறேன். More than the message, the messenger is important. Who tells? யார் கூறுகிறார் என்பது மிகவும் மிகவும் முக்கியம். அந்த சமயம் தமிழகத்திற்கு வந்துவிட்டது. அதனால் தான் இன்னைக்கு பக்கம் 21 எடுத்து பார்க்கிறோம். அடுத்த சீன். Don't forget to take your medicines and your exercises. Nana, I forgot something. Miss you, my son. Bye bye. அப்படியே அரசியலுக்கும் போயிடு, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஐயோ, அந்த நாட்டமெல்லாம் இல்லைங்க எனக்கு. எல்லாம் தென்னாடுடைய சிவன் சொல்றான், நான் செய்யறேன், அவ்வளவுதான். மேடம், உங்ககிட்ட தான் இந்த கேள்வி. அதாவது பட்ட போட்டவங்கெல்லாம் வந்து வில்லன் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கா தமிழ் சினிமால? நம்ம அப்படி அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா, வில்லனுக்கு ஒரு கேரக்டரைசேஷன் கொடுக்கும்போது ஏதோ ஒன்று கொடுக்கணும்ல. ஒன்று இல்லைன்னா குல்லா கொடுக்கணும், இல்லைன்னா பட்டை கொடுக்கணும், இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு கேரக்டரைசேஷன் ஆட் பண்ணுறதுக்கு தான் அது பண்ணுறாங்க. சினிமா வந்து கேமரா வந்து போய் சொல்லாது. The intentions of the filmmaker, you know, will be clearly seen. I think that is what makes the difference. You know, பட்டை போட்டுன்னு இருக்கலாம், வில்லன் பட்டை போட்டுன்னு இருக்கலாம், வில்லன் குல்லா போட்டுட்டு இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு நார்த் இந்தியனா இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் இஸ். பட் வாட் இஸ் த இன்டென்ஷன் பிஹைண்ட் த சீன்? இஸ் தேர் அ ஹிடன் அஜெண்டா? அது வந்து ஹைடே பண்ண முடியாது. தட் இஸ் when you have a problem. That is what I personally feel about it. You know, yeah. So இல்ல, அது இன்னொரு சீன் ஒன்று காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. காமிச்சிட்ட 3 பேர்கிட்டயுமே இந்த கேள்வி கேட்க போறேன். இந்த மணிரத்னம் சீனை கொஞ்சம் காமிங்க. சீன் இல்ல, அது ஜஸ்ட் போட்டோகிராஃப். மணிரத்னம் வந்து 2 படம் எடுக்கிறார். முதல் படம் ரோஜா, அதுக்கப்புறம் தில்சே. ஒரு பிலிம் மேக்கர் ரோஜால எப்படி ஒரு தேசியவாத சிந்தனையை கொண்டு வராருங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியுது. அது வந்து ஒரு 6 வருஷமோ 7 வருஷத்துக்குள்ளேயோ தில்சே வருது. தில்சேல அவருக்கே ஒரு டவுட் வருது.
தேசியவாதம் ஆக்சுவலாக கரெக்டான. இன்ஃபேக்ட் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு நான் ஹைதராபாத்தில் அப்போ தான் போகிறேன். நானும் என்னோட குரு 2 பேரும் வரோம். ஏன் மணிரத்னமுக்கு இந்த டவுட் வருதுன்றாரு. அப்போ ஓகே, ஸோ இந்த கேள்வி 3 பேருக்குமே வைக்கிறேன். குவிக்கா, வெரி குவிக், ஏன்னா டைம் இல்லை நமக்கு. ஸோ ஒரு கேரக்டரைசேஷன், ஒரு டைரக்டர் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கரனுடைய அவருடைய மைண்ட் செட் சேஞ்ச் ஆறுத சினிமாலையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆறுதா, அதை நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? இது தேஜஸ்வி சூர்யா அவர்கள் பேசும்போது கொஞ்சம் தெளிவாவே சொன்னாரு. எப்போ நம்மளோட பொலிட்டிக்கல் நேரட்டிவ் சரியாகுதோ அப்ப இந்த பிலிம், ஆர்ட்ஸ் எல்லா நேரட்டிவும் தன்னால சரியாயிடும்னாரு. அதனால இந்த செஷனுக்கான முடிவுரையை அவர் முதல்ல தன்னுரையில சொல்லிட்டார். அதனால இப்ப பொலிட்டிக்கல் நேரட்டிவ் மாற்றத்தை நோக்கி போய்கிட்டே இருக்கு. அதனால அது கண்டிப்பா அது மாறிடும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. இன்னொன்னு காமிக்கணும் விரும்புறேன். அடுத்தது இன்னொன்னு காமிக்க விரும்புறேன். இது வந்து பயோபிக், நாங்க பயோபிக் மூவி. இந்த பயோபிக் மூவில நம்ம பார்த்தோம். இந்த மூவில நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஜெய் பீம்ல இவர் இந்த பர்டிகுலர் நடிகர் எடுத்த 2 படங்கள்ல உண்மை சம்பவங்களை தான் நான் காமிக்க போறேன்னு சொல்றாரு. இந்த படத்துல என்னென்ன மாற்றங்கள் இருந்திருக்கிறது, ஏன் இருந்தது, பெரிய சர்ச்சைக்குரியதா ஆச்சு. அது நம்பர் 1. நம்பர் 2 அவரே. அடுத்தது கோபிநாத் சார். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஜெய்பீம் முடிச்சிருவோம். ஜெய்பீம் முடிச்சுப்போம். ஓகே ஓகே. எல்லோருக்குமே தெரியும் ஜெய்பீம் தொடர்பாக எழுந்த சர்ச்சை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அக்னி கலசத்தை வன்னியர்களுடைய அவர்களுடைய அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய அந்த அக்னி கலசத்தை அதில் காட்டி விட்டார்கள் அப்படிங்கிறது. அது ஏன் சர்ச்சையா வந்ததுன்னா, ஒரு கேலண்டரை அவங்க சப்ஜெக்டா அங்க வைக்கிறாங்க. எதற்காக வைக்கிறார்கள் அப்படின்னா, அந்த கொடூரமான அந்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டருடைய பெயர் குருமூர்த்தி. அவரை குரு என்று அழைக்கிறார்கள். அவரை சாதி வன்மம் பிடித்த ஒரு நபராக காட்டி, அதற்கு அடுத்ததாக பின்பக்கத்தில் இப்படி ஒரு அக்னி கலசத்தை வச்சு, இது ஒரு வன்னியர் சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு நபர். ஏன்னா இது பயோபிக்னு வேற சொல்றாங்க. கரெக்டுங்களா? இது வந்து உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாக வைத்து, பயோபிக்னா கூட சுயசரிதை, இப்போ சூரரை போன்ற ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கலாம். ஆனா இது ஒரு உண்மை சம்பவத்தை பேஸ்ட் ஆன் ரியல் அண்ட் ட்ரூ இன்சிடென்ட்ஸ் சொல்லிட்டு இப்படியான ஒரு காட்சிப்படுத்தும் பொழுது, இன்னைக்கு போயிட்டு நீங்க விக்கிபீடியால பாருங்க, இந்த கேரக்டருடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் என்னவா இருக்குன்னா, குருமூர்த்தி எ போலீஸ் ஆஃபீஸர், எ காஸ்டிஸ்ட் அண்ட் ஒன் அமாங் த மர்டரர் அப்படின்னு வருது. இவர் உண்மையாகவே வன்னியர் சமூகத்தை சேர்ந்தவரானா? இல்லை. இவர் கிறிஸ்தவ சமூகத்துக்கு மதம் மாறிய மற்றொரு இடைநிலை சமூகத்தை சேர்ந்தவர் ஆக்சுவல் இன்சிடென்ட்ல அந்த இன்ஸ்பெக்டர். ஆனா அவரை ஒரே ஒரு கேலண்டர் மூலமாக எப்பேற்பட்ட ஒரு அரசியலை அவர்களால் நகர்த்தி விட முடிகிறது அப்படிங்கிறத பாருங்க. இதுல என்ன ஒரு விஷயம்னா, நான் அதை ரொம்ப ஓப்பனாவே சொல்றேன், வன்னியர் சமூக மக்களின் ஒற்றுமையின் காரணமாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சி குரல் கொடுத்ததன் காரணமாக மட்டும்தான் இது மாறுனுச்சு. வேற எந்த ஒரு சமூகமாக இருந்தாலும் எத்தனையோ திரைப்படங்களில் தொடர்ச்சியாக பிராமண சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் இழிவாக சித்தரிக்கிறார்கள். ஒரு முறை கூட இப்படியான ஒரு மாற்றத்தை அவர்கள் செய்தது கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும், வாயிலேயே வெட்டுவாங்கன்னு தெரியும். சரியா? அதையும் அவர் பண்ணிட்டாருங்க. ஆமா, அதையும் அவர் பண்ணிட்டாரு. அதை தான் காமிக்க போறோம். அதையும் அவர் பண்ணிட்டாரு. அடுத்த படம், அது இதுக்கு முந்தைய படமோ என்னன்னு தெரியாது, சூரரை போற்று. கேப்டன் கோபிநாத், ஏர் டெக்கனோட ஃபவுண்டர். இவரோட ஜாதகத்தையும் மாத்திட்டாங்க. அடுத்தது பாருங்க, இங்க பாருங்க, அவர் கல்யாணம். இது வந்து இந்த படத்துல கேப்டன் கோபிநாத்த பேரையும் மாத்திட்டாங்க, அனைத்தையும் மாத்திட்டாங்க. அவருடைய ஆக்சுவல் கல்யாணம் எங்களுக்கு கிடைச்சது போட்டோ. இது கேப்டன் கோபிநாத்தினுடைய உண்மையான திருமண படம். இது அந்த திரைப்படத்தில் நடக்கும் பெரியாரின் திருமணம், சமத்துவ திருமணம். அதுதானே சொல்ல வந்தீங்க நீங்க? இல்ல, அதையும் சேர்த்து சொல்ல வந்தேன். இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அவுட் ஆஃப், ஏன்னா இது வந்து டிஸ்டார்ஷன் ஆஃப் தமிழ் சினிமா, அதாவது எங்கெங்கெல்லாம் தமிழ் சினிமா திரிபு அப்படிங்கறத செய்கிறது அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம பேசுறோம். திரைக்கு முன்னால் திரைக்கு பின்னால்னு லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் மேம் சொன்னதுனால நான் சொல்றேன், திரைக்கு பின்னால் இந்த நடிகர்களுடைய நிலைப்பாடு எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறதுக்கு திரு சூர்யா அவர்களுடைய நிலைப்பாடுகளே ஒரு உதாரணம். கடந்த 5 ஆண்டுகள்ல, குறிப்பா அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியின் பொழுது எல்லா சமூக பிரச்சனைக்கும் முதல் ஆளா வந்து குரல் கொடுத்தவர் சூர்யா. இப்ப எங்க இருக்காருன்னே தெரியல, எங்க இருக்காருன்னே தெரியல. லாக்அப் டெத் நடந்திருக்கு. ஜெய் பீம் படத்துல ஒரு ராஜா கண்ணு என்ற ஒரு இருளர் சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு நபர் அடித்துக் கொள்ளப்பட்டதை படமாக எடுத்ததற்கு துடித்த சூர்யா, அதை படமாக எடுப்பதற்கு முன்பாக ப்ராப்பரா பெர்மிஷன் கூட வாங்காம இன்னைக்கு கோர்ட் படிகளை ஏறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அதே சூர்யா
உண்மையாகவே ஒரு குதிரை ஓட்டக்கூடிய ஒரு பையன் விக்னேஷ்னு பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த ஒருவரை காவல்துறை அடித்து கொன்றது. ரியல் லைஃப்ல சூர்யா என்னவானாரு? அப்ஸ்காண்ட் ஆனாரு. இதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய திரிபுன்னு நான் சொல்றேன். திரையின் முன்பாக அவர்கள் பேசக்கூடிய அரசியல் இப்படித்தான் இருக்கிறது. மேடம், நீங்க வந்து சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து வரீங்க. இத விட ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்க முடியுமா? இல்ல, அதுதான் சொல்றேன். இப்ப சூர்யாட்ட போய் கேட்டா அவரோட கஷ்டம் அவர் சொல்லுவாரு. ஏன்னா இட்ஸ் நாட் வெரி ஈஸி டு சர்வைவ் தேர். ஓகே, இட்ஸ் a question of survival. That's a problem. One second, let me complete. அவளை பேச விடுங்க. Let me complete. உண்மை. அதாவது I am saying the truth. ஒரு நிமிடம். ஒரு நிமிடம். Let me finish. அவங்க முடிக்க விடுங்க. Let me finish. I am not justifying him. I am saying the truth. Okay? Illa, I am not. No. You have to let me complete. Next போங்க. Good. That's okay. இல்ல, Let me clear it. அதாவது மேடம் ஒரு நிமிஷம். ஒரு நிமிஷம். அவங்கள கருத்து முடிக்கவே விடுங்க. As a film maker, அவங்க ஒரு படத்தை எடுத்து அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணாம போகும் பொழுது ஒரு திரைப்படம் என்பது ஒரு சில ரிவ்யூவர்ஸ்ங்கிற பேர்ல 7 நிமிஷத்துல 7 மாச உழைப்பு 70 கோடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படியே தொடச்சு போகக்கூடிய ஒரு சிலர் இருக்காங்க. இவங்க ஒரு பிலிம் மேக்கரா என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள எனக்கு இருக்கிற கம்பல்ஷன், எனக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம், அதாவது டாலரண்ட்னா 2 பக்க வியூஸையும் கேட்கக்கூடிய ஒரு சகிப்பு தன்மை வேணும். நீங்க என்ன பேச விட்டாதானே இந்த ஹால்ல அப்படிப்பட்ட சகிப்புத்தன்மை கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். Go ahead. Thank you very much. So what I was trying to say is, cinema is self-regulatory. வெளியில இருந்து நம்ம இததான் பண்ணணும் அதுதான் பண்ணணும்னு சொல்லவே முடியாது. Because it's very subjective. Either சினிமால வேலை செய்யறவங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும், சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும். இல்ல மக்களுக்கு வந்து இது வெறும் சினிமா தான் புரிய வைக்கணும். இது ரெண்டுல ஏதா ஒண்ணு நடந்தாதான் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆக போறது. இல்லைன்னா டேக் ஜேபீம், அந்த படத்தை எடுத்துங்களேன். ஓகே, படம் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் எஸ் ஓகே ஃபேண்டாஸ்டிக், பட் இதுல யாரு பயன்பட்டது? ஹவு டிட் தே யூஸ் தட் பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்? அந்த சப்ஜெக்ட்னால அந்த தரப்பு மக்களுக்கு நிஜமாவே ஒரு முன்னேற்றம் வந்துதா, இல்ல அந்த படத்தை பண்ணின கம்பெனி நல்லா சம்பாதிச்சாங்களா? இதுதான் என்னோட क्वेश्चन. So the point is அந்த ஒரு சென்டிமெண்ட்டை வச்சு நம்ம எப்படி அதை என்கேஷ் பண்ணலாம்னு வரும்போது you yield to this compulsion because this is entertainment industry and it is a money making. But madam, point here is one. அது entertainment industry இருந்தால் அது entertainment-ஓட நிறுத்தப்படணும். இப்ப நான் காமிக்கிறேன் ஒருத்தரை, ஒரு நிமிஷம். இப்ப நான் காமிக்கிறேன் ஒருத்தரை. இப்ப we are coming to the end of this show. ஒரு நிமிஷம் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன். ஒரு நிமிஷம். அதாவது ஒரே செகண்ட். அதாவது சினிமா வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் தான், அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்ல என்ன பேசிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு வில்லன் இருக்காரு. அவர் கேமராக்கு முன்னாடியும் பிரமாதமான வில்லன், கேமராக்கு பின்னாடியும் பிரமாதமான வில்லன். இந்த படத்துக்கு அவார்டு கொடுத்தாங்க. இந்த சீனை நீங்க யாரும் பார்த்திருக்க மாட்டீங்க, ஒரு சிலர் தான் பார்த்திருப்பீங்க. இந்த படத்தை, இந்த சீனை உத்தரப்பிரதேசத்துல காமிச்சிருந்தா அந்த தியேட்டர், நான் சொல்ல விரும்பல, ஃபைனல் சீன், Prakash Raj, can we switch off the lights if possible for a minute? இந்த படத்தை பாருங்க.
கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாடப்படக்கூடிய ஒரு வீட்டுல கோலம் போட்டிருக்காங்க. இந்த ரவுடி ஒரு கண்ணுக்குட்டிய தன்னுடைய தோல் மீது வைத்துக் கொண்டு அருவாள சட்டைக்கு பின்னாடி வச்சுக்கிட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு கிருஷ்ணர் மாதிரி அந்த பையன் நிற்கிறான். அந்த இடத்துல அந்த கண்ணுக்குட்டிய வெட்டி சாவடிக்கிறார் நம்ம வில்லன் பிரகாஷ்ராஜ். அதற்கும் என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் வாங்க அவருக்கு பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்டு கொடுத்து வேடிக்கை பார்த்தது அன்றைய அரசாங்கம். It's a shame. There is no doubt about it. It's a shame. It's extremely hurtful. It is not tolerated. But what I was trying to இல்ல மேடம் அத விட்டுருங்க. We are not trying to debate here. ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல வந்து நீங்க பாதியில விட்டுட்டீங்கன்னா நான் ப்ராப்பரா கன்வே பண்ண முடியாம போய்டும். What I am saying is compulsions உள்ள இருக்கு. compulsionsக்கு yield ஆகிறவங்க இருக்காங்க, yield ஆகாதவங்க இருக்காங்க. Okay, that is what I was trying to say. Probably there are people who are very clear that it is for entertainment. So it is our job to make people understand they are doing this only for money. They are not only doing this for money, they are doing it to drive their bloody agenda. If that was the case, personally they should have an agenda. These people are totally different otherwise. Prakash Raj agenda படத்துல காட்டுற காட்சிகள் அதெல்லாம் வேற. ஆனா அவங்க பொது வெளியில வந்து பேசும்போது குரல் கொடுக்கும் போதுதான் அவங்க ஒரு சமூக அக்கறையோட பேசுற ஒரு சமூக போராளியாவும் தங்களை அடையாளப்படுத்திக்கிறாங்க. இண்டிவிஜுவலா அவங்க வேற மாதிரி இருப்பாங்க. இண்டிவிஜுவலா அவங்க இருக்கிறத மறைச்சு போலியா அடையாளப்படுத்துறாங்க. அப்ப உங்கள மாதிரி அவங்களோட பழகுறவங்க அவங்க இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறவங்க என்னப்பா இப்படி பண்றீங்களேப்பான்னு ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டாமா? இல்ல the point is அந்த மாதிரி கேள்வி கேக்குறவங்களே இந்த மாதிரி பஃபூன் ஆக்க பாப்பாங்க. இல்ல இந்த மாதிரி காமெடி பீசஸ் ஆக்க பாப்பாங்க. மேம் லட்சுமி மேம் சார்பா நானே ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். கன்க்ளூடிங் ரிமார்க்ஸ். See actually மேமுடைய குரலை வந்து நம்ம பதிவு பண்றதுக்கான ஒரு முழு ஒரு சுதந்திரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரங்கமாக இது இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதுதான் திராவிட அரசியலும் திராவிட சித்தாந்தமும் காலமா பண்ணிட்டே இருந்திருக்காங்க. யாராவது ஒரு எதிர்கருத்து சொல்லும் பொழுது கூட்டமா சேர்ந்து கத்தி அந்த குரல் வெளியிலேயே கேட்க விடாம செய்துட்டாங்க. தனிப்பட்ட முறையில லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் என்ற தனிப்பட்ட ஒரு பெண் இயக்குனராக அவங்க இயக்கிய படங்களையே அவங்களுடைய சாதி பின்புலத்தை வைத்து எடை போட்டு அந்த படங்களை இங்க ஜட்ஜ் பண்ணிருக்காங்க. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்களை நம்ம வந்து இந்த இடத்துல குற்றவாளி கொண்டு நிறுத்துறதுங்கிறது எந்த வகையிலும் சரியா இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒண்ணு சார் நீங்க இது சொன்னதுனால நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன். ஹவுஸ் ஓனர் பண்ணும்போது அந்த பூனல் போட்டு அந்த போஸ்டர் போடாதீங்க என்கிட்ட பல பேர் சொன்னாங்க. I didn't yield to it. நான் வளர்ந்து வந்து சமூகத்தை அந்த ஒரு வாழ்வியலை பத்தி நான் சொல்ல வரேன். அப்படி என்னோட படம் தோல்வி அடைஞ்சு அடையட்டும்னு நான் போனேன். சொந்த காசு எடுத்து பண்ணினேன். சோ இன்னைக்கு ஓகே அதே மாதிரி இன்னைக்கு இப்ப நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறது படத்துல ஒரு 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 ஷாட்ல பெரியாரோட போஸ்டர் அங்க ஆல்ரெடி இருக்கு. ஓகே அந்த ஷாட்டை ரிமூவ் பண்ண சொன்னாங்க. I said இல்ல நான் ரிமூவ் பண்ண மாட்டேன். Because there are certain ideologies or certain things which I really like about him. Okay, I will put it there. So I don't yield to this compulsion. That's what I wanted to say. Concluding remarks, Mr. Srikanth. Concluding remark. Time illa. இந்திய நாடு என் வீடு, இந்தியன் என்பது என் பேரு, எல்லா மக்களும் என் உறவு, எல்லோர் மொழியும் என் பேச்சு. இப்படி நாட்டு பற்றோட இப்ப படம் வந்தா ஓடாதுன்னு எல்லாரும் நினைப்பாங்க. ஆனா நீங்க நேஷன் பில்டிங்க்கு நாட்டை கட்டமைப்புக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை எடுத்து சொல்லுங்க. நான் சொன்னா இது வியாபாரம், இதுல ஒரு வெற்றிகர லாப நோக்கில செயல்படுறோங்கிறாங்க. அதனால இப்ப எல்லா சீனையும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு முடிவு நம்ம என்ன இவங்களுக்கு எல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணணும், நீங்க நல்லதே செய்ய வேண்டாம், இந்த மாதிரி தப்பா சொல்லாம இருங்க போதும், நீங்க இந்த தவறுகளை செய்யாம இருந்தா போதும், புதிய தலைமுறையை தவறாக வழி நடத்த முடியாம இருந்தா போதும்னு இதத்தான் வந்து இதோட எண்ட ஒரு இறுதி முடிவா நம்ம வந்து இந்த அவையில களத்துல வைக்கணும். Thank you very much. Thank you. அதாவது very very clear. ஒரு சிலர் அஜெண்டாவை டிரைவ் பண்ணி தான் படத்தை எடுக்கறாங்க. நாம காண்பித்த ஒரு please one minute closing remarks. Short. Yeah. See,
எல்லோருமே இங்க இந்த திராவிட சினிமாவுடைய தொடக்கத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த திராவிட சினிமாவை அதாவது திராவிட அரசியல் தமிழ் சினிமாவை தங்களுக்கு பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதெல்லாம் நம்ம முன்னிறுத்துற பிம்பம் என்னன்னா எம்ஜிஆர் உடையதுதான். ஆனா புரட்சி தலைவர் எந்த ஒரு படத்திலும் கடவுள் மறுப்பாளராக நடித்ததே கிடையாது. அவர் மதுவை தொட்டதாக நடித்ததே கிடையாது. மாற்றான் மனைவியை அவர் நோக்கியதாக அவர் நடித்தது கிடையாது. இன்னும் சொல்ல போனா அவதார புருஷர் ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தியின் உருவம் என்னவோ அதனுடைய கேரக்டர்ஸ் அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணி தான் எம்ஜிஆர் உடைய கதாபாத்திரங்கள், ராமச்சந்திரனுடைய குணாதிசயங்கள் எல்லாமே இந்த ராமச்சந்திரனுக்கு இருக்கும். அதை வைத்துதான் திராவிட அரசியல் அவங்களுடைய கருத்துக்களை பரப்பினார்கள். ஒரு பக்கம் அவர் 3 எழுத்தில் என் மூச்சு இருக்கும்னு பாடினாலும் இன்னொரு பக்கம் புத்தன் இயேசு காந்தி பிறந்தது பூமியில் எதற்காக என்றும் அவர் பாடினார். அவர் எந்த ஒரு இடத்திலும் கடவுள் மறுப்பாளராக தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள விரும்பவில்லை. ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்பதுதான் அவருடைய கான்செப்டா இருந்தது. திராவிட அரசியல் எப்படி சினிமாவை சுவீகரித்துக் கொண்டதோ அதே போல தேசிய அரசியலும் சினிமாவை கையில் எடுக்க வேண்டும். இன்னும் சொல்ல போனா நம்மளால படங்கள் எடுக்க முடியவில்லை என்றாலும் தேசிய அரசியலை முன்னெடுக்கக்கூடிய அண்ணாமலை அண்ணன் போன்றவர்கள் எம்ஜிஆர் உடைய கதாநாயக பிம்பத்தை அரசியலில் முன்னெடுக்க வேண்டும். ஏன்னா அது என்னைக்கும் தோற்காத ஒரு ஃபார்முலா. இங்கு காலம் காலமாக செய்திருக்கக்கூடிய திரிபுகளை நாம் இந்த ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன்ல கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது. இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி. Thank you very much. அதாவது இன்றைக்கு எடுத்துக்கொண்ட டாபிக் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது மிகப்பெரிய டாபிக். இந்த டாபிக்கை கொடுத்ததுக்கு திங்கர்ஸ் செல்லுக்கு ஆக்சுவலா மிகப்பெரிய நன்றி. அதே சமயத்துல நம்ம முதல்ல காமிச்சோம்ல அந்த சினிமா எல்லாருக்குமே ஸ்பேஸ் இருக்கட்டும். நம்ம சொல்றது என்னன்னா இந்துயிசம் இந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரம், அது ரிலிஜியன் கிடையாது. இந்துயிசம்ல மட்டும்தான், நம்ம தர்மத்துல மட்டும்தான் நாத்திகமும் பேசப்படுகிறது, தெய்வ நம்பிக்கையும் பேசப்படுகிறது. செக்ஸ பத்தி கூட பேசக்கூடியது நம்மளுடைய உபனிஷத்ஸ் அண்ட் வேதாஸ் அனைத்தையும் பேசக்கூடியது. ஏன்னா நம்ம இந்த மண்ணில் தோன்றின ஃபெய்த் அது அனலிட்டிக்கல் ரிலிஜியன். அந்த அனலிட்டிக்கல் ரிலிஜியன்ல எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணக்கூடியது தர்மா. மற்றது கோடிஃபைட், இது செய் இதை செய்யாதே என்பது. நமது மண்ணில் அனைவருக்கும் ஸ்பேஸ் இருக்க வேண்டும். அனைத்து கொள்கை கோட்பாடு கருத்துகளுக்கும் ஸ்பேஸ் இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் அதில் டிஸ்டார்ஷன் இருக்காது. ஆனால் அது இல்லை என்பதுதான் உண்மையான கருத்து. இன்று அது மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும். எம்ஜிஆர் போன்ற சித்தாந்தம் இன்றைக்கும் தேவை என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். அதற்கு முன்பு இருவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். ஒருவர் பரத் என்கிற ஜேர்னலிஸ்ட், அவர் இங்க இருக்கிறா தெரியல. அடுத்தது சாமானியர் நாகராஜ், இந்த வீடியோஸ்லாம் ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு இவர்கள் இருவருக்கும் நாங்கள் நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும். திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் திங்கர் செல் அனைவருக்கும் நன்றி. கோ பேனலிஸ்ட் நன்றி. நன்றி நன்றி. Thank you very much. Thanks for the opportunity. இப்போ எக்ஸ்கியூஸ் மீ, அடுத்த செஷன் ஆரம்பிக்கிறாங்க. எங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைக்கிறதுக்காக நாங்கள் சந்தோஷப்படுறோம். அடுத்த ஒரு கேள்வி பதில் அடுத்த செஷன்ல பார்த்துக்கலாம். தேங்க்யூ ஐயா. கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம், இது எங்களுடைய இதுபடி தான் நடக்கும். இந்த கேள்வி பதிலாம் நிகழ்ச்சியில் அப்புறமா லக்ஷ்மி மேடத்தை வச்சு ஒரு வாட்டி கேள்வி செஷன் ஏற்பாடு பண்றோம், அப்ப பேசு. Okay. Thank you, Sri JVC Sriram, Srimati Lakshmi, Sri rajavelnagarajan, and Sri Karunesh. லஞ்சுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் தூங்கிடுவாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சா பயங்கர காரசாரமான ஒரு செஷனை கொடுத்து எல்லாரையும் எழுப்பி உட்கார வச்சிட்டீங்க. I hope most of us will continue this debate even after this session. Let's move on to the next session. Immediate challenges to Tamil Nadu's growth: alcohol and drug abuse, quality of education, financial mismanagement. I request the office bearers of Thinkers Cell, Madhu Yadav, Sri Arun, VNR Selvakumar, Prem Chandar, Kumar, Shravanadheepan and Prasanna to be on the dais while I invite the guests of this panel. Thinkers Cell is on the Madhu Yadav, VNR Selvakumar, Prem Chandran, Kumar, Shravanadheepan, Prasanna. And Sri Arun. நீங்க உடனடியாக மேடைக்கு வரவும். நம்ம அடுத்த நிகழ்ச்சியுடைய பேனலிஸ்ட் அண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் அழைக்கும் போது நீங்க எல்லாரும் மேடையில் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Let's invite the panelist Sri B.R. Srinivasan, political commentator, and panelist Sri Sriram Seshadri, chartered accountant and political observer, and Sri
Karthik Gopinath, founder of Ilaya Bharatam. I request District President Shri Arun and Madhu Yadav to... Shri B.R. Srinivasan is a political analyst and commentator who appears in prime-time TV political debates representing the nationalist and Hindutva side. Since May 2021, he has appeared in more than 250 prime TV and YouTube channel debates and interviews, which does not include yesterday's 10 debates that he was part of. He has more than 17 years of corporate experience working for various top tech companies. He is an ardent disciple of Pujya Swami Dayananda Saraswati and has been associated with Dharma Rakshana Samriti since 2009. He is a core team member of think tank Tamilnadu Young Thinkers Forum and is a part of editorial team of Yuva Bharati. We welcome you to the panel. Sriram Seshadri, a chartered accountant and cost accountant with over 27 years of experience, is a business strategist and a consultant and has held leadership positions in global consulting companies, advised Fortune 100 and 500 companies. Sriram Seshadri is a committed nationalist, is a political strategist, an economic analyst, and a popular TV commentator. May I request the volunteers to go and help the dignitaries with their volunteers. அவங்க கிட்ட இருந்து இத வாங்கி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. Volunteers கொஞ்சம் அலர்ட் ஆருங்க ப்ளீஸ். கஷ்டப்படுறாங்கல்ல. While we wait for the play, now we are honoring Sriram Seshadri. And it's time to introduce our next panelist, Shri Karthik Gopinath, an engineer by profession, is the founder of Ilaya Bharatam, a YouTube channel that he started with the objective of instilling spirit of nationalism among the youth. Karthik's humorless commentary has brought him a huge fan following of 2.2 lakhs. Karthik has recently qualified law examinations and aspires to put his education to right use and spread legal knowledge to public through his channel. Karthik is also a fitness enthusiastic and he mentors civil services candidates. Over to the panel. May I request B.R. Srinivasan to take from here. Can you please bring a hand mic and give it to the panelists, please? அனைவருக்கும் வணக்கம். திருக்குறள்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச குறள் வந்து இனிய உளவாக இன்னாத குறள் கனியிருப்ப காய் கவர்ந்தற்று. ஸோ வி ஆர் சீயிங் தட் இன் ஆக்ஷன் டுடே. காய் கவர்ந்த கனி இருக்க காய் கவர்ந்தற்று, அந்த கனி தான் தமிழ்நாடு டயலாக்ஸ் 2022. திஸ் இஸ் த வே. நான் நரேட்டிவை சேஞ்ச் பண்ணோம், கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பாலிடிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா நம்ம வந்து நெகட்டிவாக பேச தேவையில்ல, அடிதடியில் இறங்க தேவையில்ல, நம்ம வந்து இன்னொருத்தரை திட்ட தேவையில்ல. அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு இருந்தாலும் ஒரு கார்னரில் இருந்தாலும் ஆக்கப்பூர்வமான வழிகளில் நம்ம அந்த நரேட்டிவை தமிழ்நாட்டில் சேஞ்ச் பண்ண முடியுங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு டயலாக்ஸ் 2022. ஸோ அந்த குறளுக்கு எக்ஸாம்பிளாக இந்த நிகழ்ச்சி நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ அதனால் ஐ கங்க்ராச்சுலேட் தமிழ்நாடு திங்கர்ஸ் செல் ஆஃப் பிஜேபி. ஸோ செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு கேள்வி உங்கள் எல்லாத்தையும் கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். நம்ம எந்த ஊரில் இப்போ இருக்கோம்? ஷியோரா சென்னையா? திமுக ஆட்சியில் யூரோப்பில் இல்லையா? நம்ம ஏதோ தமிழ்நாடு திராவிட மாடல் படி தமிழ்நாடை வந்து இந்தியாவில் மற்ற மாநிலங்களோட கம்பேரே பண்ண முடியாது, நம்ம தமிழ்நாடுல இல்லை, நம்மளோட இக்கானமி யூரோப்புக்கு தான் கம்பேர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலை. திராவிட மாடல் அரசியல்வாதிகள் கூட சொல்ல அமர்த்தியா சென் சொல்லிட்டாருன்னு இவங்கெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. இங்கே இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப், வே ஆஃப் லைஃப்லாம் யூரோப்பியன் யூனியன் எஸ்பெஷலி சுவிட்சர்லாந்து போன
போன்ற நாடுகளோட தான் கம்பேர் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால் இந்த செஷனுக்கு அப்புறம் ஒரு குட்டு வச்சு இல்லாட்டி தூக்கத்தில் இருந்தவர்களை எழுப்பி உலுக்கி இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் தான்ப்பா இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத உணர்த்துவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி சாரும் கார்த்திக் கோபிநாத்தும். ஏன்னா இந்த டாபிக் எடுத்தாலே இந்த டாபிக்லாம் நமக்கு தெரியும். அரசியல் நம்ம தமிழ்நாட்டில் எப்படின்னா ஒரு காலத்தில் 2014க்கு முன்னாடியும் இல்லாட்டி 90s வரைக்கும் எப்படி மத்தியில் வந்து ஒயிட் வாஷிங் பெரிய அளவில் நடந்ததோ, ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க ஒயிட் வாஷிங் நடந்ததுன்னு, ஹிஸ்ட்ரியை ஒயிட் வாஷ் பண்ணாங்க, நம்மளோட வே ஆஃப் லைஃப் ஒயிட் வாஷ் பண்ணாங்க, நம்மளோட கல்ச்சரை ஒயிட் வாஷ் பண்ணாங்க, எல்லாத்தையும் மறைச்சிட்டு அவங்க ஒரு நரேட்டிவை செட் பண்ணாங்க. லெஃப்டிஸ்ட் நரேட்டிவ், சோகால் செக்யூலர் நரேட்டிவ்லாம் செட் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இந்த திராவிடியன் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு வேர்டை வச்சுட்டு பல விஷயங்களை ஒயிட் வாஷ் பண்ணிட்டாங்க. தமிழ்நாட்டில் ஏதோ சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனையே கிடையாது, அமைதி பூங்காவாக இருக்குங்கிறாங்க. டப்புன்னு குண்டு வெடிக்குது, டப்புன்னு பெட்ரோல் பாம்பு வீசுறாங்க, சிலிண்டர் வெடிக்குதா, கார் வெடிக்குதா, கடைசி வரைக்கும் இன்னும் முடிவு பண்ணல. ஸோ அமைதி பூங்கான்னு ஒரு ஒயிட் வாஷிங் பெருசாக நடந்துட்டு இருக்கு. தமிழ்நாடுல வந்து பாலாறும் தேனாரும் தான் ஓடுதுன்னு சொல்றாங்க, ஆனால் டாஸ்மாக்ல இருந்து வேற ஆறு தான் ஓடிட்டு இருக்கு. தமிழ்நாடுல மட்டும்தான் ஏதாவது ஒன்று பிடிபட்டா, வெடிமருந்து பிடிபட்டா அது வந்து உரம் அப்படின்றாங்க, விவசாயத்துக்கு உரம்ன்றாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக போதைப் பொருள் பிடிபட்டா வாட்டர் கேன்ல உரத்தை கடத்துறாங்களா. வாட்டர் கேன்ல எதுக்கு உரத்தை கடத்தணும்னு தெரியல, அது என்ன பேண்ட் சப்ஸ்டன்ஸா இல்லீகல் சப்ஸ்டன்ஸான்னு தெரியல. ஸோ தமிழ்நாடுல வந்து இந்த மாதிரி ஒயிட் வாஷிங்லாம் வந்து பெருசாக நடந்துட்டுருக்கு. அதே மாதிரி அடுத்த விஷயம், இங்கே இருக்கிற பள்ளி கூட மாணவர்கள்லாம் வந்து அரசு பள்ளிகள்லையோ கார்பரேஷன் ஸ்கூல்ஸ்லையோ படிக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் வந்து அதே மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட், ஏதோ அமெரிக்காவில் படிக்கிற மாதிரி யூரோப்பில் படிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பிம்பத்தை கட்டமைச்சு வச்சுருக்காங்க. இங்கே இருக்கிற மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் நம்ம நாட்டில் வேறு எங்கேயுமே இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து கட்டமைச்சிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. தேஜஸ்வி அவர்கள் வந்து காலையில் வந்து பேசும்போது சொன்னார், 2 இதை கம்பேர் பண்ணார். அதாவது 7 terms ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் 7th term இப்போ குஜராத்தில் பிஜேபி ஆட்சி. ஸோ இதை வச்சுட்டு கம்பேர் பண்ணார். ஆனால் அவர் வந்து இன்னொரு கம்பேரிசனை விட்டுட்டார். குஜராத்தில் 6 terms பிஜேபி ஆட்சி முடிஞ்சிருக்கு, தமிழ்நாடுல 6 term டிஎம்கே ஆட்சி நடந்திருக்கு. அதே மாதிரி ஆமாம் விட்டாங்க, கண்டினியூஸ் இங்கே விட்டாங்க. ஆனால் அந்த 6ங்கிற நம்பருக்காக சொல்கிறேன். அதே மாதிரி மோடி அவர்கள் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகி 20 வருஷம் ஆகுது. இங்கே திமுக ஆட்சி இந்த வருஷத்தோட 20 வருஷம் ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த கம்பேரிசனை வந்து நம்ம பார்க்கணுன்னா இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ், இந்த முக்கியமான விஷயங்கள், அதாவது ஆல்கஹால் அண்ட் ட்ரக் அப்யூஸ் அந்த ஒரு விஷயம், 2வது விஷயம் குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன், 3வது முக்கியமான விஷயம் அகெயின் இதை பற்றி பேசினா நம்மளுடைய நிதியமைச்சர் வந்து நீங்கள் வந்து ஹார்வர்டில் படிச்சிங்களா, ஆக்ஸ்ஃபோர்டில் படிச்சிங்களா, கேம்பிரிட்ஜில் படிச்சிங்களா, நீங்கள் எத்தனை பிஹெச்டி வாங்கியிருக்கீங்க, டபுள் பிஹெச்டியா ட்ரிபிள் பிஹெச்டியான்னு கேள்வி கேட்டுருவார். ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பேசணுன்னா இந்த மாதிரி குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்கணும். ஹார்வர்ட், ஸ்டான்ஃபோர்ட், ஐவி லீக் ஸ்கூல்ஸில் படிச்சிருக்கணும், பி ஸ்கூல்ஸில் படிச்சிருக்கணும், இல்லாட்டி ஒரு யூரோப்பில் படிச்சிருக்கணும். அப்போ தான் வந்து கேள்வி கேட்க முடியும். நானோ ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி சாரோ கார்த்திக் கோபிநாத்தோ கேள்வி கேட்டாங்க, நீங்களா யாருன்னு ஷூட்டிங் த மெசேஞ்சரில் வந்து அவர் ஈடுபடுவார். ஸோ அதனால் அந்த 3வது டாபிக் ஃபினான்ஷியல் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட். இந்த 3 விஷயத்துக்குமே குஜராத்துக்கும் தமிழ்நாடுக்கும் எவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ். நான் சொன்ன அந்த 20 years 6 terms மைண்டில் வச்சுக்கிட்டே இருங்க, சேம் நம்பர் 2த்துக்குமே. அதில் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒண்டி சொல்ல ஆசைப்படுறேன். லாஸ்ட் 4.5 years இப்போ வந்து குஜராத்தில் எலெக்ஷன் முடிஞ்சப்போ ஆப்லாம் பெரிய கேம்பெயினிங் எடுத்துகிட்டு போனாங்க. அங்கே வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்லாம் டெல்லி மாடல் எப்படி இருக்குன்னு அப்போ கேள்வி கேட்டாங்க அங்கே இருக்கிற எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் வந்து, குஜராத்தில் மட்டும் எப்படின்னு. லாஸ்ட் 4 yearsல குஜராத்தில் தனியார் பள்ளியிலேருந்து அரசு பள்ளிக்கு மட்டும் 11.5 லட்சம் மாணவர்கள் போயிருக்காங்க. இங்கே தனியார் பள்ளியிலேருந்து அரசு பள்ளிக்கு 11.5 lakh students have moved from private schools to government schools in Gujarat in the last 4 years. தமிழ்நாடுல வந்து ரிவர்ஸில் நடந்திருக்கும். ஆனால் ஒரு கொஞ்சம் கோர்ஸ் கரெக்ஷன் 11th 12th இருக்குது, பிகாஸ் ஆஃப் 7.5 ரிசர்வேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் இருக்குது. பட் நான் சொல்கிறது பிரைமரிலி 6 to 10 years. ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து அலச போகிறோம். கார்த்திக்கும் ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி சாரும் பேசுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ கிவ் இட் டு கார்த்திக் on the topic of alcohol and drug abuse in Tamil Nadu. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம எல்லாருமே பெரிய நிலையா ஒரு போதையில தான் இருக்கும். யாரெல்லாம் ஒத்துக்கிறீங்க? அதுக்குன்னு ஒரு அமைச்சரே இருக்காரு. அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பேர் வச்சிருக்கோம்னா சாராய அமைச்சர். ஆனால் ஒரிஜினலாக அதோட பேர் என்னன்னா, அந்த அமைச்சரோட பேர் என்ன அப்படின்னா, the name of the ministry is prohibition and excise. சரிங்களா? நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோஷன் அண்ட் எக்ஸைஸ் நினைக்கலாம் நினைக்கிறேன். ப்ரொஹிபிஷன்னா இல்லீகல் லிக்கர், ஹூச், இது எல்லாத்தையுமே ப்ரொஹிபிட் பண்ணுறது தான் ஐடியா. பட் தலைவர் வந்து ப்ரமோஷன் பண்ணுறாரு, டார்கெட் செட் பண்ணி எல்லா டைமும் அவரே பீட் பண்ணுறாரு.
அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் வச்சு தான் ஆக வேண்டியிருக்கும். ஸோ நம்ம பல விஷயங்கள் இதுக்கு பின்னாடி பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் 2 பேசிக் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துடலாம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா NCRB டேட்டா சொல்லுது, அதாவது சூசைட்ஸில் we are one of the top 2. எப்பவுமே we are in the top 2. தமிழ்நாடு வந்து டாப் 2ல இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்பர் ஆஃப் ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, the number of road accidents that occur in a year ஹையஸ்ட் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில். நம்பர் ஆஃப் டெத்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ரோட் ஆக்சிடென்ட் வந்து யூபியில் ஹையஸ்டாக இருக்குது. பட் நம்பர் ஆஃப் ரோட் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது காரணம் இங்கே. இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து 1-to-1 கோரிலேஷன் இந்த டாபிக் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்கு ரெண்டுக்குமே 1-to-1 கோரிலேஷன் இருக்குது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்பவும் சுருதி ஏற்றிட்டு போகிறவன் வந்து ரோட்டில் பிரச்சனை பண்ணுவான். ரோட்டில் எந்த மாதிரி பிரச்சனை பண்ணுவான்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது வண்டியை நடு ரோட்டில் நிப்பாட்டி வடிவேல சொல்லுவா அப்படி கம்பியை பிடிக்காம போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த மாதிரி எல்லா சர்க்கஸுமே டைரெக்டாக ரோட்டில் வச்சு பண்ணுவோம் அப்படி. அடுத்தது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இப்போ ஒரு புது விதமான ஒரு கலாச்சாரம் வந்திருக்கு. சமத்துவம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. பெண்கள், ஆண்கள், ஸ்கூல் பொண்ணுங்க எல்லாருமே வந்து மதுவுக்கு அடிமையாகிறாங்க. பஸ்ஸில் ஒரு பியரை வந்து ஒரு பொண்ணை எடுத்து அடிக்கிறாங்க. இதுக்கு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு, ஹைகோர்ட் அப்சர்வேஷன் கொடுத்துருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இதை தடுக்கலை அப்படின்னா, இஃப் யூ டு நாட் டேக் ஸ்டெப்ஸ் டு ஸ்டாப் திஸ் we will ban your production of alcohol அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இது நடக்கிற போகிற காரியம் கிடையாது. 36,000 கோடி விட்டா துண்டு விழுந்துடும். அப்புறமா வந்து 1000 ரூபாங்கிற கிமிக் கூட நம்மளால் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன். பட் இட் இஸ் a very serious issue. வெரி சீரியஸ் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த பொலிட்டிக்கல் அண்டர்பின்னிங்ஸை நம்ம பார்த்து தான் ஆகணும். தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் என்ன சொன்னார், எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கும்போது கருப்பு சட்டையெல்லாம் போட்டு, நான் இப்போ கிரே கலர் சட்டை போட்டிருக்கேன், தலைவர் கருப்பு சட்டை போட்டு கையில் ஒரு க்ளவுஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு பெரிய பிளக்கார்டு எடுத்து வெளியே வந்து வீட்டுக்கு வெளியே வந்து என்ன சொன்னார்னா, கையெழுத்து என்ன கையெழுத்து, அது நமக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது. அது நீட்டா இல்லை வந்து மேடம் கனிமொழி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி டாஸ்மாக் ஒழிக்கிறதா அப்படின்னு தெரியல. அதுக்கு தான் அந்த புது பேனாவை அங்கே வைக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2 கையெழுத்து போடுற மாதிரி புது பேனா நினைக்கிறேன் அதுக்கு. ஸோ அதனால அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, கண்டிப்பாக மது விலக்கம் நம்ம கொண்டு வருவோம், நம்ம அரசாங்கம் அதில் தீவிரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. மேடம் கனிமொழி அவர்கள் அவங்க பேசுகிறத கேட்டு எத்தனையோ பெண்கள் ஆஹா இந்த மாதிரி ஒரு தலைவர் நமக்கு கிடைச்சிருக்காங்களேன்னு பார்த்தாங்க. எத்தனை விதவைகள் இந்த டாஸ்மாக்னால வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ நம்ம டிஸ்டிலரிஸ் வச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அந்த பேர் எல்லாத்தையும் பார்ப்போம். எலீட் டிஸ்டிலரிஸ், எலீட் ஆட்கள் மட்டும்தான் அதை வைக்க முடியும். எம்பி டிஸ்டிலரிஸ், எஸ்என்ஜே டிஸ்டிலரிஸ், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கால்ஸ் டிஸ்டிலரிஸ். இதெல்லாம் யார் வச்சிருக்கா? என்டையர் பொலிட்டிக்கல் நெக்ஸஸ் இல்லாமல் இதை வைக்கவே முடியாது. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் தீஸ் பொலிட்டீஷியன்ஸ் டிசைட், இங்கே வந்து பாலாரத்தை என்னாரும் கண்டிப்பாக ஓடலாம், பட் அவங்க கண்டிப்பாக டிசைட் பண்ண முடியாது. அதனால் எந்த ஒரு கட்சியாக இருந்தாலும் சரி, அது டு பி ஆனஸ்ட், அது பாஜக சொன்னாலும் நம்புறதுக்கு பயமாக இருக்குது. இனிமேல் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு கையெழுத்து இந்த மது விலக்கை கொண்டு வருவோம்னு சொன்னால் அதை நம்பவே முடியாது. தமிழ்நாட்டில் இதை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் வழிகள் இருக்குன்னு தான் நம்ம பார்க்க முடியுமே தவிர we cannot try to abolish this. இது உண்மை. இது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ அடிமையாக இருக்காங்க. 24/7 உங்களுக்கு வந்து லிக்கர் கிடைக்குது. இப்போ மீடியாக்காரங்க இருக்காங்க, நம்ம நண்பர்கள்லாம் இருக்காங்க, அதில் சில ஆட்களை மட்டும் நம்ம என்னென்னு கூப்பிடுவோம்னு உங்களுக்கு தெரியும், ஆர்எஸ்பி மீடியான்னு நம்ம கூப்பிடுவோம். எல்லாரையும் இல்லை, சில ஆட்கள். இது நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்களுக்கும் வந்து இந்த ஐடி கார்டு கொடுத்து ஃப்ரீயாக கிடைக்குது லிக்கர். ஆல் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் 24/7 உங்களுக்கு கோடு வேர்டு தெரிஞ்சால் போதும். இப்போதைக்கு நான் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கக்கூடிய கோடு வேர்டு என்னென்னா, பிளாக் டீ கிடைக்குமான்னு கேட்டால் போதும், அவங்களுக்கு உங்களை நெப்போலியன் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி 24/7 இங்கே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. யாருமே இதை கேள்வி கேட்கறது இல்லை. இங்கேருந்து அடுத்த டாபிக் போவோம், ட்ரக் அப்யூஸ். திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி சீரியஸ் ப்ராப்ளம். ஐ திங்க் ஸ்ரீராம் சார் வில் கெட் இன் டு இட். பட் பிஃபோர் தட் ஒரே ஒரு படம் நம்ம இதை பார்த்துருவோம். த பிக்கெஸ்ட் இம்பேக்ட் ஆஃப் ட்ரக் அப்யூஸ் ஆன் யூத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவிஸ் தான். ஒரு டால் பர்சனாலிட்டி இருக்காரு, இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பெரிய படம் நடிச்சிருந்தாரு, ரோலெக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். டால் லிட்ரலி இல்லை, மெட்டஃபாரிக்கலி. ஸோ அந்த நபர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிஜிஎம், அதுக்கு ஒரு பயங்கரமான இன்ட்ரோ, அதுக்குன்னு ஒரு பயங்கரமான ஒரு செட்டப்பு, அவருக்கு தனியாக ஒரு வாட்ச் கொடுத்தாங்க, ஒரு வாட்ச் தான் கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த நபர் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை பார்த்து எத்தனை பேர் அட்ராக்ட் ஆகுறாங்க. புரட்சி தலைவர் என்னைக்காவது சரக்கில் கை வச்சிருப்பாரா, இல்லை பெண்களை ஸ்டாக்கிங் பண்ணியிருப்பாரா? அது எதுவுமே பண்ணதில்லை. ஆனால் இதை ஒரு ட்ரெண்டாக ப்ரொமோட் பண்ணுறதுனால மீடியா ஹேஸ் அ பிகர் ரோல் இன் ட்ரக் அப்யூஸ். அதில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்ளிகேஷன்ஸை ஸ்ரீராம் சார் சொல்லுவார். நன்றி கார்த்திக். முதல்ல இந்த ட்ரக் அப்யூஸ் ஆர் நான் வந்து இந்த திராவிட மாடல் அரசியல்னு பேசும்போது ஒரு தர்ம சங்கடத்தை இங்கே வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க, அதுவும் நம்ம நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். ஒன்று என்னென்னா, திராவிட மாடல்ன்ற நான் திமுகவோட ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண போகிறதில்ல. இதில் அதிமுகனுடைய பங்கும் சேர்ந்து இருக்குது. அதனால் நம்ம அதையும் சேர்த்து தான் பேசியாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும். அவங்க கூட்டணியில் இருந்தாலும் அதையும் சேர்த்து பேச வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும். அந்த 3 சப்ஜெக்ட்லையுமே அதில் அவங்க கான்ட்ரிபியூட்டரி ஃபேக்டர் இருக்குது. முதல்ல
நம்மளுடைய இந்த வருஷம் நம்மளுடைய டோட்டல் ரெவின்யூ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2.38 லட்சம் கோடி ரூபாய். இதில் கார்த்திக் கோபிநாத் சொல்லும்போது நிறுத்திட்டா துண்டு விழுந்துரும் சொன்னார். அவர் சொன்ன நம்பர்லேயே துண்டு போட்டார். 36,000 கோடின்ட்டு. ஆக்சுவலி 48,000 கோடி ரூபாய் வருமானம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரக்ஸை நம்பி இருக்குது. அதாவது ஒரு அந்த கலால் வரி அல்லது சாராய விற்பனையிலேருந்து தான் இருக்குன்னு ஒரு அரசாங்கம் ஒரு 15 முதல் 18% அவர்களுடைய வருமானம் சாராயத்தை நம்பி, லிக்கரை நம்பி தான் இருக்கு என்று ஒரு விஷயம் வந்து மிகவும் வருந்தத்தக்கதான விஷயம். இது வந்து நேச்சுரலி வந்து உங்களுடைய இம்பாக்ட் வந்து சோஷியோ எக்கனாமிக் பற்றி கார்த்திக் கோபிநாத் நிறைய பேசினார், ஆக்சிடென்ட் இதெல்லாம் பற்றி. அதை தாண்டி நான் பேச விரும்புவது, நான் வந்து பிகாஸ் ஐ எம் அ ஃபினான்ஷியல் அனலிஸ்ட்னும் போது அதனுடைய பொருளாதார இம்பாக்ட் எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு. ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு கான்சென்ட்ரேட்டட் எக்கனாமிக்ஸ் தான் பாலிடிக்ஸ். இதுதான் வந்து பாலிடிக்ஸோட டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட பொருளாதாரம் தான் உங்களுக்கு அரசியல். அதில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நம் இளைஞர்களுடைய வேலை வாய்ப்புகள் பறிபோகுது, அவர்களுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி குறையுது. இதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்பர்ஸ்ல சொல்ல முடியாது. there is no quantitative measurement for இந்த மாதிரியான ஒரு சொசைட்டல் இம்பாக்ட். அது ஒரு குவாலிட்டேட்டிவ் இம்பாக்டா ஒண்டி தான் நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியும். ஏனென்றால் நாம் இதை பத்தின இண்டஸ்ட்ரியல் growth பத்தியோ இல்ல அடுத்து நாம பேசக்கூடிய அந்த ஃபைனான்சியல் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட்ல வரும்போது தெரியும் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் growth இல்லைன்னா வந்து நம்ம நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் ஒண்டி நடக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 50% இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் வந்து த ட்ரக் அப்யூஸ் அண்ட் ஆல்கஹாலிசம் இதனால வருது. இதனால என்னன்னா உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பாதிக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து குவான்டிஃபையபிள் மெஷரா நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டடி பண்ணாதான் தெரியுமே தவிர அதை யாரும் செய்வதாகவும் இல்லை. ரெண்டாவது, கார்த்திக் பேசும்போது நாம் வந்து சாராயத்தை பற்றியே பேசிட்டு இருந்தோம். அதை விட மிக மிக முக்கியமான டேஞ்சரஸான பொருள் வந்து போதை கலாச்சாரத்தில் கஞ்சா. இன்றைக்கு தெருவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிகரெட் ஷாப்பில் உங்களுக்கு கஞ்சா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அவல நிலை இருக்குன்னா இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம்ன்றது நம்ம வந்து ஒரு சொசைட்டியில் இதனுடைய தாக்கம் தான் பார்க்கிறோம். ஸோ இம்பெடிமெண்ட் ஆஃப் growth அப்படின்னு பார்க்கும்போது சாதாரணமாக இந்த வந்து ஒரு லிக்கரோ இல்லைனா வந்து போதைப் பொருளோ அப்படின்னும் போது இதனால எங்கே growth எங்கே இம்பாக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம். ஆனால் வந்து ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் வரும்போது உங்களுக்கு இளைஞர்களால் வேலை செய்ய முடியவில்லை, அவர்கள் வேலை கிடைப்பதில்லை, 24 மணி நேரமும் போதையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலையில் இருக்கிறார்கள். அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுடைய குடும்பம் கஷ்டப்படுது. அதை தாண்டி இதெல்லாம் தாண்டி போகும்போது தான் தெரியுது உங்களுக்கு கிரைம் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. உங்களுக்கு முக்கியமான விஷயம் உங்களுடைய கிரைம் ரேட் ஆர் லா அண்ட் ஆர்டர் சிச்சுவேஷன் தமிழ்நாட்டில் அதிகமாவதற்குடைய முக்கியமான ரீசன் லிக்கர் அண்ட் ட்ரக் அப்யூஸ். இதனுடைய இம்பாக்ட்னால தான் உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் குறையுது. இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஃபினான்ஷியல் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் பேசும்போது நாம் சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன் எந்த அளவுக்கு நாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று. ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் கிடையாது, இது வந்து ஒரு கவர்ச்சிகரமான டாபிக் கிடையாது, இது மிக மிக வருந்தத்தக்கக்கூடிய ஒரு டாப்பிக்காக தான் நான் பார்க்கிறேன். அந்த டாப்பிக்கை முன்னெடுத்ததில் மிகவும் சந்தோஷம். நான் ஏன் இந்த திராவிட மாடல் அரசியல் எடுத்தேன்னா இந்த போதை கலாச்சாரம் இந்த டாஸ்மாக் கலாச்சாரம் என்று வந்தது இப்பொழுது இல்லை, ஜெயலலிதா அவர்கள் காலத்திலேருந்தே வந்தது. அதனால தான் சொல்றேன், அவங்களே வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு டாஸ்மாக் ஒரு லிக்கர் விற்பனையை முன்னெடுத்து செய்யும் ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடாக கொண்டுதான் இருக்கும். அதே மாதிரி கார்த்திக் கோபிநாத் என்ன சொன்னார், இந்த மாதிரி வந்து லிக்கர் நிறுத்த முடியுமான்ட்டு. நம்ம நாட்டிலே அதுக்கு உண்டான இது இருக்கு, உதாரணங்கள் இருக்கு. பீகார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அண்ட் பீகார்னுடைய உங்களுடைய பொருளாதார முன்னேற்றம் ஆர் அதனுடைய அவர்களுடைய வருவாய் இழப்பீடு எப்படி நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ்க்கு அதனுடைய ஸ்பெண்ட் போக ஆரம்பிச்சது. இந்த ஸ்பெண்ட் எக்கானமின்னு வரும்போது அது லிக்கருக்கு ஸ்பெண்ட் ஆகாம அதனுடைய பணங்கள் மிச்சப்படுத்தப்பட்ட பணம் எந்த விதமான போச்சுன்னா ஒரு எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ்க்கு போய் அதனுடைய ஸ்பெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சதுனால எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி நடக்க ஆரம்பிச்சது, பொருளாதார நடவடிக்கைகள் முன்னேற ஆரம்பிச்சது. இதை நாம் அரசாங்கம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது எந்த ஒரு அரசாங்கம் வந்தாலும் புரிந்து கொண்டு செயலாற்ற வேண்டும் என்பது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. ஸோ சீஃப் மினிஸ்டர் சாட்டையும் எடுக்க மாட்டாரு, சர்வாதிகாரியும் ஆக மாட்டாரு, ரெண்டு கண்டிப்பா. அடுத்தது குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன். நமக்கு தெரியும், கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நியூஸ்ல ஒரு விஷயம் வைரலாக போச்சு. என்னன்னா எம்ஏ பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி, எம்ஏ ஹிஸ்ட்ரி ஐ திங்க் இஃப் ஐம் நாட் ராங் பெரியார் யூனிவர்சிட்டி தான், பட் வேறு எதுவும் எதிர்பார்க்க முடியாது அந்த பேரில் இருக்கிறதுனால. எம்ஏ ஹிஸ்ட்ரியில் கேள்வி, ஹூ இஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்? இது வந்து 6ஆம் கிளாஸ் ஹிஸ்ட்ரியிலையோ 7ஆம் கிளாஸ் ஹிஸ்ட்ரியிலையோ கேட்டால் கூட பரவாயில்ல. எக்ஸாமில் ஹூ இஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ், அப்புறம் அங்கே
சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகள், இந்த மாதிரி பல சர்ச்சைகள்லாம் வந்தது. எந்த சாதியை ஒழிப்போன்னு சொன்னா அந்த அரசாங்கம் நடக்கும் பொழுது பெரியார் யூனிவர்சிட்டியில் சாதியை பற்றிய கேள்வி, இழிவுபடுத்தி கேள்வி, இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸோட ஃபவுண்டர் யாருன்னு எம்ஏ ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கேள்வி. ஸோ இதுதான். ஆனால் வந்து மார்த்தட்டி கொள்வது வந்து நம்மளோட ஜிஇஆர் வந்து கண்ட்ரிலே டாப் அப்படின்னா ஏன் ஜிஇஆர் வராது? இவ்வளோ ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா அடுத்தடுத்து எல்லாமே படித்து பாஸ் பண்ணிகிட்டே போவாங்க. சமச்சீர் கல்வி, அப்புறம் யூனிவர்சிட்டி சிலபஸே இப்படி இருந்துச்சுன்னா. ஸோ அதனால் இந்த ஆங்கிளை டச் பண்ணி பேசணும். ப்ளஸ் யூனிவர்சிட்டி அப்பாயின்மெண்ட்ஸ், கரப்ஷன். ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் டேக், கார்த்திக்? First of all, நம்ம மினிஸ்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்ப்போம். Let's start with the top. When you want to cut the fat, start from the belly அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மினிஸ்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ வரும்போது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தேன். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் கலை திருவிழா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குத்து சாங் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த உனக்கும் வேணும் எனக்கும் வேணும் கட்டு கட்டா காசு வேணும்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு. அதே டியூன் கேட்ட மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. அதை வந்து இந்த ஸ்கூல் பொண்ணுங்களை எல்லாம் வச்சுட்டு நடுவில் ஒரு பெரிய ஒரு குத்தாட்டம் ஒன்று போடுறாங்க. பாண்டே சார் பார்த்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். அது எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் இல்லாமல் இருக்காரு. ஸோ நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, இப்போ அவங்க ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்க்கெல்லாம் இங்கேருந்தே ஃபீடர் ஆர்கனைசேஷனாக இந்த ஸ்கூல்ஸை மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்களோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட்டாக இருக்குது. ஏன்னா இங்கே இந்த குத்தாட்டம்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அப்புறம் வெளியே வந்தோடனே எப்படியும் வேலை கிடைக்காது இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷனில். ஸோ அங்கே தான் போக வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட், கேம்பஸ் வரைக்கும் போனால் தானங்க. இப்போ பாருங்க, இதை பற்றி நீங்கள் வந்து உங்கள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவர் என்ன சொல்வார்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கார். நண்பனுக்கு அமைச்சரகம் வாங்கி கொடுக்கணும் எப்படியாது, உடனே மண்டபத்தை புக் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற விஷயம் மாதிரி அவர் ரெடியாக இருக்கார். அடுத்து அதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருப்போம். இல்லை அவர்கிட்ட கேட்டிங்க அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்லுவார்னா, அவரோட அந்த பாலியல் ஸ்நேகிதம் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் அவர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பார். சரி, ஒரு படி மேலே போய் உயர்கல்வித்துறையிட்ட கேட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உயர்கல்வி அமைச்சர்கிட்ட நம்ம போய் ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஓசியில் வந்து உட்காந்துட்டு கேள்வி வேற கேட்குறீங்களா அப்படிங்கிற பதில் தான் வரும். யாராவது அமைச்சர் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்களா? தமிழ்நாடு கல்வியில் முன்னேற்றம் அடைந்த மாநிலம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. லிட்ரஸி, எழுத படிக்க தெரியும். ஆனால் ரீசெண்டாக வந்திருக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட்லிங் டேட்டா. என்சிஆர்டி ஃபவுண்டேஷனல் லேர்னிங் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வே நடத்துது. அதாவது பேசிக்காக ஒரு குழந்தைக்கு படிக்க தெரியுதா, நம்பர்ஸை டீல் பண்ண தெரியுதா அப்படின்னு பார்க்குது. 3ஆம் கிளாஸ் படிக்கக்கூடிய குழந்தையில பாதி பேர், தமிழ்நாட்டில் பாதி பேருக்கு ஒழுங்கா அந்த தமிழ் டெக்ஸ்ட் படிக்க தெரியல. தமிழ்ல எத்தனை பேர் போர்டு எக்ஸாமில் ஃபெயிலாக இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். 46,000 பேர் ஃபெயிலு. மேத்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 90,000 பீப்புள் ஃபெயில்டு. சரிங்களா? ஸோ இந்த அளவுக்கு வளர்த்து வச்சிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்து மாநிலமெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 45% to 50% அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்கில்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஊரில் அந்த ஸ்கில்ஸ் இல்லை. இது மட்டும் இல்லை, நேஷனல் அச்சீவ்மெண்ட் சர்வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு மற்ற ஸ்டேட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப புவராக ஃபேர் பண்ணுது. நித்தி ஆயோக் ஒரு சர்வே கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா ஸ்கூல் எஜுகேஷன் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ்னு ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. இதுலேயுமே டாப் 7ல் தமிழ்நாடு வரல. ஏன் இதெல்லாம் நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ஒரு சிஸ்டமை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. எங்கள் ஊரில் எக்ஸாம் எழுதுனா எல்லா குழந்தைங்களும் பாஸ் ஆயிரும். அப்போ யாருக்கு என்ன பேர் வரும்? பொலிட்டீஷியன்ஸ் எல்லாம் இங்கே லிட்ரஸி ரேட் சூப்பராக இருக்குது. இதை கொண்டு வந்தது யார்? ஐயா வந்து இந்த மோடி ஜாக்கெட் போட்டதுக்கு காரணம் அவர் தான். பேண்ட் சட்டை நான் போட்டதுக்கு காரணம் அவர் தான். இல்லைனா எல்லாருமே எங்கே உட்காந்து கோட்டு, அவரை விட்டுட்டேன்னு ஃபீல் பண்ணுறாரு. அவர் கோட்டு மாட்டியிருக்கிறதுக்கு காரணமும் எல்லாம் அவங்க தான். இல்லைனா எல்லாரும் எங்கே உட்காந்துருப்போம்னா மரத்து மேலே உட்காந்துருப்போம். இன்ஃபேக்ட் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷனை வந்து சார்ல்ஸ் டார்வின் கண்டுபிடிச்சதுக்கு காரணமே வந்து எங்கள் ஐயா தான் அப்படின்றவா. அப்படி நீங்கள் நம்பலைன்னா 2 பேருக்கும் பாருங்க தாடி ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அதுக்கு மேலே நான் போக விரும்பல. ஸோ இந்த லெவலில் நமக்கு இருக்குது. இப்போ கவர்னர் ரீசெண்டாக சொல்லியிருந்தார். கவர்னரை பற்றி சொன்னாலே பிரச்சனை தான் வரும். அவர் ஏதாவது ஒரு நல்ல கருத்து சொல்ல வந்தால் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பாருங்கள், குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் சரியில்லை, நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சரியில்லை, கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க. பட் கோர்ட்டும் அதை தான் சொல்லுது. ஜஸ்டிஸ் SM சுப்பிரமணியன் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷனில் தமிழ்நாடு 27வது இடத்துல இருக்குது. அதே மாதிரி ஜஸ்டிஸ் N கிருபாகரன் அண்ட் தமிழ்ச்செல்வி மாண்புமிகு நீதிபதிகள் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ASCR ரிப்போர்ட் படி உங்க குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் ரொம்ப மோசமா இருக்கு, கொஞ்சம் தயவு செய்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஸோ இந்த லெவலுக்கு தமிழ்நாட்டில் பிரச்சனைகள் இருக்கு. பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஹியூஜ் சார். இந்த திராவிட அரசியல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பார்த்துருக்கோம் எவ்வளோ இலக்கியங்கள், எவ்வளோ காவியங்கள், எவ்வளோ அருமையான விஷயங்கள் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு. எல்லாத்தையும் நாங்கள் தான் தூக்கி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை பரப்புறதுக்கு இங்கே ஒரு மீடியா இருக்கு. யாருமே ஒருத்தர் கூட கேள்வி கேட்டதில்லை. யாருமே ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டதில்லை. சார் அப்போ இந்த 1800க்கு முன்னாடி 1925க்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து படிச்சு இவ்வளோ விஷயங்களை பண்ணியிருக்காங்களே, அதெல்லாம் வந்து எப்படி சார் அப்படின்னு யாராவது ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்களா? அண்ணன் பாண்டே அவர்கள் எப்போது கேட்டிருப்பாரு. பட் மற்றபடி யாருமே பெருசாக இந்த கேள்வியை கேட்கறதில்ல.
அது கேட்டாலே நமக்கு தெரியும் we are losing opportunities and there is a huge shift from government schools to private schools அண்ணன் சொன்ன மாதிரி which is not good for the government. So இந்த ஒரு shift from expenditure சொல்றாங்க ஹையஸ்ட் அலோகேஷன் வந்து நம்ம இதுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட 36,000 கோடின்னு நினைக்கிறேன் எஜுகேஷனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஒரு 200 கோடி எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருக்காங்க. கோர்ட் சொல்லியிருக்கல எஜுகேஷன் கேவலமாக இருக்குன்னு, அதுக்கு ஒரு 200 கோடி எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மொத்தமாக இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க. பட் அதில் 84 to 85% எதுக்கு போகுது? சேலரிஸ் அண்ட் பென்ஷன்ஸ். அவங்க நல்லா இருந்ததுன்னா பூத்து நல்லா இருக்கும்ல, பூத்தை யார் மேனேஜ் பண்ணுறா, நல்லா இருக்கும்ல. அவங்கள மட்டும் என்னைக்குமே அஃபெண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்துல ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க, ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க. ஐ திங்க் ஐ லீவ் இட் டு சர் ஃபார் அதர் கமெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் கார்த்திக். ஒன்ஸ் மோர் நான் வந்து இதை வந்து 2000ஆவது ஆண்டுலேருந்து நான் பார்க்க போகிறேன். நம்மளுடைய டிட்டீரியரேஷன் இன் எஜுகேஷன் விச் இஸ் இம்பெண்டிங் growth. திருப்பி அதே டாபிக் உள்ளே வரேன். சமச்சீர் கல்வி என்று வந்தது 2003 2004ஆவது ஆண்டு கிட்ட அது ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் செய்யப்பட்டது. இதனுடைய ஏன் அதை வந்து அந்த பிரச்சனையை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், பள்ளிக்கல்வியில் அதற்கு முன் படித்த போது நான்லாம் ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸில் தான் படித்தேன், காமர்ஸ் குரூப் படித்தேன். காமர்ஸ் குரூப்பில் எனக்கு வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் உண்டு, பிஸ்னஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இல்லை, ஃபுல் மேத்தமேட்டிக்ஸ் உண்டு, இது உண்டு எனக்கு இன்டெக்ரல் கால்குலஸ், டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ்லாம் உண்டு. பிகாம் படிக்கிறவனுக்கோ சிஏ படிக்கிறவனுக்கோ அதனுடைய உபயோகம் ஒன்றும் கிடையாது, அதான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட். ஆனால் சமச்சீர் கல்வி வர ஆரம்பித்த பிற்பாடு ஈவன் ஃபார் சயின்ஸ் குரூப் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் படிக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் அந்த இது கிடையாது, இன்டெக்ரல் கால்குலஸ் கிடையாது, டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ் கிடையாது 2018ஆவது ஆண்டு 17-18ஆவது ஆண்டு வரைக்கும். ஏனென்றால் என்னுடைய மக்கள் படிக்க வேண்டும் என்பதில் ஆர்வம் இருக்கிறதுல பிரச்சனை இல்லை, கிராமப்புற மாணவர்கள் படிக்க வேண்டும் என்று இருப்பதில் ஆர்வம் தவறு கிடையாது. ஆனால் என்னுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷனை குறைச்சு தான் நான் அவங்கள படிக்க வைக்கணும் என்பது ஒரு சரியான பொலிட்டிக்கல் டிசிஷனா என்று பார்த்தால் மிக 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 தவறு. அதுதான் சமச்சீர் கல்வி என்று வந்த போது அந்த டிட்டீரியரேஷன் ஆரம்பிச்சது. அதற்கு பிற்பாடு 2006ஆம் ஆண்டு திமுகனுடைய ஆட்சி வந்த போது இன்னும் கொஞ்சம் குறையப்பட்டது. அதாவது என்னன்னா, புக் பேக் எக்ஸசைஸ்ல இருந்து ஒண்டி தான் நீங்க கேட்கணும். அதாவது இந்த மாடல் கொஸ்டின் ப்ளூ பிரிண்ட் கொடுப்போம், அதுலேருந்து தான் கேட்கணும். இன்ஃபேக்ட் சாரி, புக் பேக் எக்ஸசைஸ் 2011 வந்தது. கலைஞர் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த போது அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்ல இருந்தா ஒரு கேள்வி கேட்கணும், மக்களுக்கு வந்து சொல்லணும் எந்த விதமான கேள்விகள் நான் கேட்பேன் என்று சொல்லணும். 2011க்கு அப்புறம் வந்த ஜெயலலிதா அவர்களுடைய ஆட்சி கல்வியை இன்னும் தரம் தாழ்த்தியது. அதுல என்ன பண்ணா, புக் பேக் எக்ஸசைஸ்ல இருக்கிற நம்பர் கூட மாறக்கூடாது. அப்ப என்ன ஆச்சு, ரவுட் ரீடிங் ஒண்டி தான் வர ஆரம்பிச்சது தமிழ்நாடு எஜுகேஷன் போர்ட்ல. தேங்க்ஃபுல்லி 2017-18 அதுல ஒரு ரெவல்யூஷன் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனோட நான் இந்த எஜுகேஷனை முடிக்கிறேன். பிஜிஐ இண்டெக்ஸ் அப்படி என்று சொல்லக்கூடியது வந்து நம்மளுடைய ஆல் ஸ்டேட்ஸ்னுடைய இண்டெக்ஸை எடுக்கிறது. இதுல லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3 என்று உண்டு. லெவல் 1 என்றால் 950 முதல் 1000 பாயிண்ட்ஸ், 900 முதல் 950 வரைக்கும் லெவல் 2. அந்த லெவல் 3 என்பது 850 to 900. தமிழ்நாடு 2021-22 அந்த லெவல் 2லிருந்து இருந்தது 21-22 அடுத்த நிதியாண்டில் இது குறைந்து நாம் 861 ஸ்கோர் வாங்கி இருக்கிறோம். இது வந்து இந்த எஸ்டிமேஷன் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்கல, இது செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் பை ஈச் ஸ்டேட். அப்ப தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோடைய செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் கீழே நம்மளுடைய டீக்ரேடேஷன் வந்திருக்கு என்று தெரிகிறது. இதுவும் நம் நம்மளுடைய பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு உண்டான தடைக்கல்களா நான் பார்க்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டாபிக். இது வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டு நிதியமைச்சருக்கு ரொம்ப கோவம் வரும். ஏன்னா நம்ம யாருமே குவாலிஃபைடு இல்லை, டபுள் பிஹெச்டி யாருமே கிடையாது. நீங்கள் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் இருந்தாலும் நீங்கள் குவாலிஃபைடு கிடையாது சார். பட் இருந்தாலும் ஆர்கனைசர்ஸ் இதை பற்றி பேச சொன்னதுனால பேசிடுவோம். தமிழ்நாடு வந்து ஜிஎஸ்டியில் இவ்வளோ கொடுக்குது அவ்வளோ கொடுக்குது, தமிழ்நாட்டிலேருந்து யூபிக்கு கொடுக்கக்கூடாது. ஆனால் இங்கே வந்து கொங்கு பகுதியில் இருக்கிற மாவட்டங்களில் வந்து ஜாஸ்தியாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணால் அதில் வந்து நம்ம கேள்வி கேட்க மாட்டோம். ஏன் நீங்கள் விருதுநகருக்கு இவ்வளோ கொடுக்குறீங்க, ராமநாதபுரத்துக்கு இவ்வளோ கொடுக்குறீங்கன்னு நம்ம கேள்வி கேட்கக்கூடாது. டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் நம்ம பிரிக்கக்கூடாது, ஆனால் மாநிலங்கள் வைஸ் பிரிக்கலாம். அடுத்தது ஹெல்த் ஆஃப் எக்கானமின்னு பார்த்தோன்னா தமிழ்நாடு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் அமோகமாக இருக்குது. லேட்டஸ்ட்டாக ஐ திங்க் எஸ்டர்டே ஆர் டே பிஃபோர் டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அழுதுருக்காங்க, நாங்கள் வந்து இவ்வளோ லாஸஸில் போகிறோம். டான்ஜெட்கோ 2004-05 வரைக்கும் ப்ராஃபிட்டில் இயங்கிய டான்ஜெட்கோ இன்னைக்கு எவ்வளோ லட்சம் லாஸஸில் போகுது, லட்சம் கோடி லாஸஸில் போகுது நமக்கு தெரியும். கடன் எவ்வளோ இருக்குன்னு. இந்த ஃபினான்ஷியல் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் லெசன்ஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் நிதியமைச்சர் உங்களுக்கு தைரியம் இருந்தால் கொஞ்சம் எடுங்க சார். கண்டிப்பாக
எனக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் டைம் கொடுக்கணும். தோ வி ஆர் கிராசிங் த டைம். எனக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் வேணும். இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக். தமிழ்நாட்டினுடைய நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே சொன்ன நம்மளுடைய வருவாய் என்பது 2.36 லட்சம் கோடி ரூபாய். நம்மளுடைய செலவு பார்த்தீங்கன்னா 3.33 லட்சம் கோடி. கிட்டத்தட்ட துண்டு விழுவது 97,000 கோடி ரூபாய் வருடத்திற்கு துண்டு விழுகிறது. அது எங்கிருந்து வரும்னா கடன் வாங்குவோம். ஸோ இப்போத்திய கடன் வந்து 2000ஆவது ஆண்டு நம்மளுடைய கடன் வந்து 23,800 கோடியாக இருந்தது. இன்றைக்கு இந்த ஆண்டு மார்ச் 2023 முடியும் போது 7.5 லட்சம் கோடியாக இருக்க போகிறது. இது வந்து எப்படி ஒரு 22 ஆண்டுகள்ல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்ஸ் டு போத் த கவர்மெண்ட்ஸ், இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் ஃப்ரம் போத் த கவர்மெண்ட்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய பர்சன்டேஜ் நாங்கள் ஜென்ரலாக வந்து ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த்னு பார்க்கும்போது ஒன் ஆஃப் த இது வந்து டெப்ட் டு நம்மளுடைய கடன் ஜிஎஸ்டிபி, நம்மளுடைய மாநிலத்தினுடைய ஜிடிபி, அதுதான் ஜிஎஸ்டிபி என்று சொல்லக்கூடியது. அதனுடைய பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா போன வருடம் 26.26% கிட்ட இருந்தது, 26.29% இருந்தது. இந்த ஆண்டு 30% தொடப்போகிறது. 29% தாண்டினால் இந்த மாநிலம் திவால் மாநிலமாக அறிவிக்கப்படும். இதுதான் நிதர்சனம். இது ஆக்சுவலி 26% தான் கட் ஆஃப் இருந்தது. கோவிட்னால 29%க்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து லீவே கொடுத்தாங்க. அதை நாம் இந்த ஆண்டு கிராஸ் செய்ய போகிறோம். மார்ச் 2023 7.5 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனை தாண்டினோம் என்றால் நாம் திவால் மாநிலமாக அறிவிக்கப்படுவோம். இதனுடைய ரிப்பர்கஷன்ஸ் என்னன்னா திருப்பி போய் கடன் வாங்கும் போது உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ நான் என்னுடைய செலவீனங்களில் கிட்டத்தட்ட 20% இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் லோன் பேமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 20% அன்ப்ரொடக்டிவ் ஸ்பெண்ட். இதுதான் வந்து ஒரு எக்கானமியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சோதனை. 20% நம்மளுடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அன்ப்ரொடக்டிவாக இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் லோனாக கொடுத்திருக்கிறோம். இதனுடைய கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபேக்டர் என்னன்னா சப்சிடிஸ், ஃப்ரீபீஸ். அதெல்லாம் ஃப்ரீபியை பற்றி நம்ம விலாவாரியா பேச வேண்டி இருக்கான்னா இப்போ நம்ம இந்த நேரம் குறைவினால பேச முடியவில்லை. அதே மாதிரி நம்முடைய ஸ்டேட் ஸ்பெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 48% சேலரிஸ் அண்ட் பென்ஷன்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ இதை குறைக்கவும் முடியாது. ஏன்னா ஏற்கனவே சேலரி இன்கர் ஆயாச்சு. ஸோ பென்ஷன்ஸ் பே பண்ணி தான் ஆக வேண்டும். ஆனால் ஒரு மாற்று உருவாக வேண்டும் என்றால் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வரணும். நான் இந்த ஆட்சிக்கு 2021 மே மாதம் இந்த ஆட்சிக்கு வந்தபோது ஒரு விவாதத்தில் சொன்னேன், பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் என்றால் நமது நிதி அமைச்சர் கையில் எடுக்க வேண்டிய ஆயுதம் ஃபார் ரைட் எக்கனாமிக் பாலிசிஸ். அதாவது இது வந்து லெப்டிஸ்ட், அதாவது ஒரு அனைவருக்கும் பொது உடைமையோடு செய்யக்கூடியதை நிறுத்தி சில கட்டுக்கோப்பான விஷயங்கள் எடுக்க வேண்டும். இதற்கு முக்கியமான காரணம் லேக் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸ்டெர்லைட் மூடப்பட்டது மாபெரும் குற்றம். அது மூடப்பட்டிருக்க கூடாது. அதற்குண்டான மாற்று கண்டுபிடித்திருக்க வேண்டும். இதனால் எந்த ஒரு பெரிய முதலீட்டாளர்களும் தமிழ்நாட்டுக்கு வருவதற்கு அஞ்சுகிறார்கள். அவர்கள் கேட்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், எனக்கு சாவரின் கேரண்டி என்ன கொடுக்கப்படும்? நாளை உங்கள் அரசாங்கம் போய்விட்டதென்றால் என்னுடைய முதலீட்டுக்கு யாரு பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள்? இந்த முதலீடு வரவில்லை என்றால், உள்கட்டுமான பெருக்கம், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் டெவலப்மெண்ட் இல்லை என்றால் நமக்கு எக்கனாமிக் சிச்சுவேஷன் மிக 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 வருந்தத்தக்க நிலையில் தான் இருக்க போகிறது. அதுதான் நிதர்சனமான உண்மை. அது நம்மளுடைய நிதி அமைச்சருக்கும் தெரியும். ஆனால் அதை வெளியே சொல்ல மாட்டார். கார்த்திக், லேக் ஆஃப் டைம். ஸ்லாக் ஓவர்ஸ் T20ல லாஸ்ட் ஓவர் 6 2 மினிட்ஸ்ல அடிச்சு முடிச்சிரு. Definitely. I'm not going to take much of time. நிறைய டேட்டா நம்ம இதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கு. Of course the experts are here. அதை பற்றி நான் இன்னொரு நாள் we'll have a discussion. But ஒரு பாயிண்டர் நீங்கள் நல்லா பாருங்கள். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நேற்று சொல்லியிருந்தாங்க 16,000 கோடி கடன் நாங்கள் அடைச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்போ என்ன எலெக்ஷனுக்கு வாங்கலாம் கடனா அப்படின்னு தான் கேட்க தோணுது. பட் த ஃபிஸ்கல் ஹெல்த் இஸ் ரியலி பேட். சார் சொன்ன மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் டு ரெவென்யூ ரெசிப்ட், அதாவது நம்மளோட டெப்ட் சர்வீசிங் ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம். ஒரு மாதத்துக்கு 100 ரூபா நமக்கு வருமானம் வருதுன்னா நான் 30 ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட்லேயே கொடுத்துட்டேன்னா அது வந்துட்டு பாக்கி இருக்கிற 70 ரூபா வச்சு தான் நம்ம வந்து மாதத்தை ஓட்ட வேண்டியிருக்கும். நம்மளோட பர்சன்டேஜ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் டு இந்த ரெவென்யூ ரெசிப்ட்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது, ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது. 21 ரூபா நம்ம கொடுக்குறோம். ஆனால் குஜராத் அண்ட் கர்நாடகா 14 ரூபா தான் கொடுக்குறாங்க. ஸ்டேட் ஆஃப் PSUs, அதாவது பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ரொம்பவே மோசமாக இருக்குது. 60 பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்ஸ் இருக்குது, இன்க்ளூடிங் த 5 நியூ ஸ்டார்டட் ஒன்ஸ். அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 60ல் வந்து கிட்டத்தட்ட 26 வந்து லாஸ் மேக்கிங். அதில் வந்து கவர்மெண்ட் எவ்வளோ கேரண்டி கொடுத்து, ஏன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் வச்சு இவங்களால் கடன் வாங்க முடியல. நான் வந்து PSU வச்சுருக்கேன், இப்போ நான் ஒரு ஆவின்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்வீட்டு தான் இப்போ கொடுக்குறாங்க. அதுவும் கஷ்டப்பட்டு அண்ணாமலை அவர்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஸ்வீட்டே அவங்ககிட்ட இருந்து வாங்குறாங்க. பட் அந்த இப்போ நான் போய் கவர்மெண்ட்டை கடன் வாங்குறேன் அப்படின்னா
உன்னோட பேலன்ஸ் ஷீட் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது சார் சொன்ன மாதிரி எப்படி வந்து திருப்பி கிடைக்கும்? யாரும் கொடுக்கறது இல்லை. கவர்மெண்ட் மட்டும் பேக்கிங் உங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 90,000 crores. மறுபடியும் உங்களையும் என்னையும் கடன்காரனாக்கி அடுத்த ஒரு பட்ஜெட் ஸ்பீச்சில் நம்ம பிடிஆர் அவர்கள் என்ன சொல்லுவார்னா, உன் மேலே போன வருஷம் 2,30,000 கடன் இருந்ததுப்பா, இந்த வருஷம் 3 லட்சம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ அந்த லெவலுக்கு பிஎஸ்யூஸ் ஆர் பர்ஃபார்மிங் பேட். அது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் பிஎஸ்யூஸ்க்கு கடன் கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 20,000 கோடி. அதுவும் யாருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமிழ்நாடு வாட்டர் சப்ளை, ட்ரைனேஜ், சூரேஜ். இப்போ புரியுதா ஏன் வந்து வெளியே மழை வந்தால் நம்மளோட சூவரெல்லாம் மோசமாக இருக்குன்னு? எவ்ரிபடி இஸ் டெட் ரிடன். இது சென்னை மெட்ரோ கார்பரேஷனுக்கும் உட்பட எவ்ரிபடி இஸ் டெட் ரிடன். ஸோ ஃபார் பாசிட்டிவ் ஆஃப் டைம் ஐ ஹோப் we've been able to touch upon things. இன்னொரு நாளைக்கு இந்த 3 மேமத் டாபிக்ஸ் எடுத்து விலாவரியாக பண்ணுறோம். தேங்க்யூ. கண்டிப்பா. ஸோ ஐ திங்க் எவ்ரிபடி ஹஸ் பீன் ஷேக்கன் அ பிட். ஏன்னா இந்த 3 டாப்பிக்கும் வெரி க்ளோஸ் டு அவர் ஹார்ட்ஸ். தமிழ்நாடோட க்ரோத்தை இம்பெண்ட் பண்ணுறது, இல்லாட்டி ஸ்டாப் பண்ணுறது, ஸ்லோ டவுன் பண்ணுறது, இந்த 3 முக்கியமான விஷயங்கள். ஏன்னா எஜுகேஷன், நம்ம இளைஞர்கள், நம்ம குழந்தைகள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம், ஆல்கஹால் அண்ட் ட்ரக் அபியூஸில் டச் பண்ணாத ஒரு விஷயம், அதோட டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இம்பேக்ட் தமிழ்நாடு, கேரளா போன்ற மாநிலங்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. பெண்கள் பாதிக்கப்படுற விஷயம், ஃபினான்ஷியல் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட்னால எல்லாரும் கடனாளிகள் ஆகிறோம் அரசாங்கத்தினால. ஸோ இந்த 3 விஷயங்களையும் நல்லா டேட்டா பாயிண்ட்ஸோட அப்ஜெக்டிவாக பேசின ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி அவர்களுக்கும் கார்த்திக் கோபிநாத் அவர்களுக்கும் நன்றி. ஸோ நம்ம ட்ரீம் பண்ணுறது தவறு கிடையாது. ஸோ யூரோப் மாதிரி வளரணும். பட் ஆனால் இன்னும் நம்ம அங்கே இல்லை. அது வந்து 26ல் திரு அண்ணாமலை அவர்களுடைய தலைமையில் இதெல்லாம் சரி செய்யப்பட்டு தமிழ்நாடு will actually go to the normal trajectory of growth with responsibility and accountability. இப்போ இருக்கிறதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் இல்லை, அக்கௌண்டபிலிட்டி இல்லை. அதனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் ஹோப் அண்ட் ப்ரே தட் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் becomes a chief minister in 2026 and takes Tamil Nadu to the growth path. Thank you. அத்தனை பேனலிஸ்டுக்கும் நன்றி. அவங்க மூச்சு விடாமல் பேசினாலும் நேரமின்மையால் எங்களுக்கு மூச்சு வாங்குது. இதுவரை 11 பேச்சாளர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள். அடுத்ததாக இன்னும் 2 பேச்சாளர்கள் இருக்கிறார்கள். ஒருவர் எங்கள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலைஜி. அடுத்ததாக தமிழ்நாட்டின், நான் ஜோதிடனாக நிறைய பேர் விஷயத்தில் தெரிந்தாலும் தமிழ்நாட்டின் நிறைய அரசியல்வாதிகளின் தலையெழுத்தை மாற்றிய சாணக்கியராக இருக்கக்கூடிய பாண்டேஜி அவர்கள் பேசுவார். அவர் பேசுவதற்கு முன்பாக யாராருக்கெல்லாம் டீ சாப்பிட வேண்டும் என்று ஆசை இருந்தால் டீ சாப்பிடுங்கள். 10 நிமிடத்தில். நீங்கள் 10 நிமிடத்தில் டீ சாப்பிடவில்லை என்றால் அங்கே விட்டுவிட்டு வந்து விடுங்கள். நிகழ்ச்சி தொடங்கும். நன்றி.
cell, Tamilnadu Bharatiya Janata Party, will honor Rangaraj Pandey with a garland. Prabhari Kalyanaraman is honoring Rangaraj Pandey with a garland. Audience, you may please remain seated. Shri Rangaraj Pandey, born in Srivilliputtur. Actually, every time I say this, I'm a little envious and jealous about it. தமிழ் பேசுபவராக ஆண்டாளை தெரியுங்கிறது, ஆண்டாளுடைய திருப்பாவையை தெரியுங்கிறது எனக்கு பெருமை. ஆனால் ரங்கராஜ் பாண்டே ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஆண்டாள் வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரன்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் பொறாமையே ஏற்படும். Born in Srivilliputtur, holds a master's degree in Tamil literature, a journalist with a difference. His questions were unanswered when he asked them in Kelvikku Enna Badil. His Ayudha Eluthu was an Ayudam, as a weapon indeed. அப்போதைக்கு இப்போது என்பது வைணவர்கள் வாக்கு. அதை தேர்தலில் 2024 என்ன நடக்கும், அப்போது என்ன நடக்கும் என்று இப்போது சொல்லப் போகிறார் திரு ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்கள். துக்ளக் ரமேஷ் அண்ணனுக்கு வருக. அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆறுயிர்க்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்ட அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவனை மேலித்து காப்பான். எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு. அருமைக்குரிய நண்பர்களே, உங்களுக்கெல்லாம் இந்த திங்கர் செல் அதோடைய தலைவர் அவர்களை சிலருக்கு ஷெல்வியாக தெரியும், சிலருக்கு தாமுவாக தெரியும், சிலருக்கு ஜோதிடராக தெரியும், சிலருக்கு வக்கீலாக தெரியும், எனக்கு என்னுடைய அண்ணனாக தெரியும். ரொம்ப எனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச வயசுலேருந்து நான் என்ன செய்கிறது அப்படின்னு தடுமாறிக்கிட்டு இருக்க பல சந்தர்ப்பங்களில் எனக்கு வந்து ஒரு இறைவனுடைய துணையாக இருந்து ஒரு அண்ணனாக இருந்து வழிநாட்டவர் வந்து திரு ஷெல்வி தாம் அவர்கள். நான் வந்து பிஜேபியோடைய துணை அமைப்புகள் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினாலே வர்றதுக்கு யோசிப்பேன். சும்மாவே நம்மளை வந்து சங்கியும் மங்கியும் சொல்லிட்டு விடுவாங்க. அதனால் வந்து இந்த பிஜேபியில் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராக்சி பிஜேபி அமைப்புகள் நிறையா இருக்கும். ஒரு பேர் வச்சுருப்பாங்க, நீங்கள் வாங்குச்சி நம்ம தான் இங்கே இருக்கிறோம், நம்ம வேறு யாரும் இல்லை சொல்லுவேன். எங்கள் முகத்தை பார்த்தாலே பார்த்தாரு தெரியலையா, நீங்கள் வந்து தனியாக வேறு இல்லைன்னு வேறு நீங்கள் சொல்லணுமா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி போடுறதுக்கே நான் ரொம்ப பயப்படுவேன். அண்ணன் அழைச்சி பிஜேபி நிகழ்ச்சியிலேயே கொண்டு உட்கார சார், உனக்கு அவ்வளோதானே இங்கே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி வந்து ஒன்றுமே தப்பிக்க முடியாமல் போச்சு. அது மாதிரி நான் ரொம்ப முன்னாடியே ரொம்ப வியந்து பார்த்த ஒரு முகம் திரு கல்யாணராமன் அவர்கள். அவர் வந்து ரொம்ப தமிழ்நாட்டுக்கு தேவைப்படுற ஒரு காம்போல இருக்கக்கூடிய ஒரு முகம். அதை நான் வந்து அவர் முதல்ல பார்த்தபோது இந்த ஃபேஸை எப்படி விட்டு வச்சிருக்கீங்கன்னு கேட்டேன். அதை நான் சொன்னவருக்கு கேட்டுச்சோ இல்லையோ, மற்றவங்களுக்கு கேட்டுச்சு, அவங்க விடவே இல்லை, அவரை விரட்டி விட்டு அடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு முகம் அது. ஸோ no, I'm aware. No off the record in party's life.
ஆமா சொல்றேன். ஏன் சார் ஆரம்பிக்கலாங்களா? செல்வி அவர்களும் கல்யாண்ராமன் அவர்களும் இப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா, தமிழ்நாட்டு அரசியல்ல ஒரு அதிர்ச்சி வைத்தியமாக வந்திருக்கிறார் திரு அண்ணாமலை. என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம கட்சிக்கு வெளியே பல பேர் முழிக்கிறாங்க, கட்சிக்கு உள்ள பல பேர் முழிக்கிறாங்க. என்ன செய்வாரு அப்படின்னு ஒரு 9-10 வருஷம் போலீஸா இருந்தவர் பாருங்க. அதனால என்ன செய்வாரு அப்படின்னு நிறைய பேர் முழிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஏன்னா அவர் வந்து பல இடங்கள்ல சொல்லியிருக்காரு, உன்னை மாதிரி பல பேரை தலையில கட்டி தொங்க விட்ட வேணான் அப்படின்னு. அடுத்து நம்ம தான் தொங்கணுமோ அப்படின்னு பல பேர் பீல இருக்கிறாங்க. ஒரு வித்தியாசமான காம்போ. எப்படி இந்திய கிரிக்கெட்ல சச்சின் டெண்டுல்கருடைய வருகை பெருசா புரட்டி போட்டுச்சோ, அது மாதிரி தமிழ்நாடு அரசியல்ல அண்ணாமலையுடைய வருகை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அதிர்வலைகளை கிளப்பியது. அவருக்கு நிறைய விஷயங்கள் சாதகமாக இருக்கிறது. அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஒரு வேக்குவம் கிரியேட் ஆன இடம். அண்ணாமலையா நம்ம முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்த திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள், ஆமா இங்க ஒரு கேப் இருக்கு, தலைமைக்கான இங்க ஒரு இடைவெளி இருக்குது, அதை நான் இட்டு நிரப்புவேன்னு சொன்னார். அவர் இட்டு நிரப்ப முடியாத நிலைமை வந்தபோது ஒரிஜினலா ஒரு அண்ணாமலையே வந்துட்டார். இதோ வந்துடுற அப்படி. தமிழ்நாட்டு அரசியல்ல ஒரு மாற்று சக்திக்கான தேவை அண்ணாமலை வந்த பிறகு உருவானதல்ல. நான் உங்களை குளிர்விப்பதற்காக வரவில்லை. அது 1991 இருந்தே இருக்குது. அன்னையிலிருந்தே இந்த முயற்சி நடந்துகிட்டே இருக்கு. தமிழக மக்கள் எப்போதுமே ஒரு மாற்று சக்தி அமையாதா அமையாதா என்று ஏங்கிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். அந்த மாற்று சக்தியாக வந்த முன்னாடி நின்ற திரு ராமதாஸ், திரு மூப்பனார், திரு விஜயகாந்த் எல்லாருமே திரும்ப அங்கே போய் நின்னாங்க. அப்ப இவர்களுக்கு வேற வாய்ப்பே இல்லாம போய் நிற்கும் போது வேற ஒருத்தர் வரமாட்டாரா ஒரு சின்ன வெளிச்ச கீற்று வந்து நிற்கிறது இவருடைய உருவத்தில். இப்போதைக்கு நீங்களும் ஏடிஎம்கே கூட தான் இருக்கீங்க. ஆஸ் ஆன் டேட் அவர் வந்து அழகா சொல்றாரு, ஆனா இன்னைக்கு நாங்க அதிமுக கூட்டணி தானே இருக்கோம் அப்படிம்பார். நீங்க எல்லாரும் வந்து அதிமுக கூட்டணி இருக்கோங்கிறத ஹைலைட் பண்ணுவீங்க. நான் வந்து இன்னைக்கு அப்படிங்கிற மட்டும் தான் ஹைலைட் பண்ணுவேன். சரி, வயசுக்கு வந்த பிள்ளை ஒரு நாள் தனி குடித்தனம் போய்த்தானே ஆகணும். அது நம்ம வந்து அதை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. நிறைய முகங்கள் பரிச்சயமான முகங்களா பார்க்கிறேன். எனக்கு ஒரு அச்சத்தை நான் வந்து வெளிப்படுத்த விரும்புறேன். நிறைய முகங்கள் பரிச்சயமான முகங்களா இருந்தா நாம அவ்வளவு பாப்புலரா இருக்கோம்னோ, நீங்க எவ்வளவு பாப்புலர் இருக்கீங்களோ அர்த்தம் இல்ல. திரும்ப திரும்ப இதே கூட்டம் தான் வந்துட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம். அது ஒரு ஆபத்து. ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃபேஸஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அப்படி ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃபேஸ் தான் இது. திரும்ப திரும்ப ஒரு முகத்தையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்ததில்ல தாண்டி வேற ஒரு புது முகம் கொடுப்பது தான் இந்த முகம் அறிமுகமானது. அது தலைமையில மாற்றம் வந்தா பத்தாது, கீழே வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் தொண்டர்கள்ல ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள் வந்து புதிய ஆட்கள் உள்ள வரணும். புதியன புகுதலும் சொன்னா உடனே அடுத்து பழையன கழிதலும் கிளப்பாதீங்க. நான் உள்கட்சி அரசியல் பேசல, இன்டர்னல் பாலிடிக்ஸ் நான் பேசுறது இல்ல. புதியன புகுதலும் பழையன நிறுத்தலும் தங்கலும். அப்படி பாருங்க, வெயிட் கூடும்ல. யோசிச்சு பாருங்க, ஒன்னு போயிட்டு ஒன்னு வந்துச்சுன்னா சிக்கலா கூடாது. ஒன்னு வருது ஒன்னு சேரும் இருக்கணும் இல்லையா? சோ இந்த பெரிய புயல் காலத்துல
திங்கர் செல் அப்படிங்கிற பேர்ல இந்த ரூம்குள்ள இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை கூட்டி வச்சது வந்து ஒரு பெரிய உண்மையான ஒரு பெரிய புயல்வான விஷயம் தான். எங்க அண்ணன் செல்வி தாமு அவர்களுக்கும் அதற்கு அனுமதி கொடுத்த பாஜகவுடைய மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகள். இவ்வளவு புயல் மழையை தாண்டி அச்சத்தை தாண்டி தமிழ்நாட்டை சொல்லிச்சு யாரும் வெளியே வராதிங்க, புயல் வருது புயல் வருது புயல் வருதுனாரு. 10 நிமிஷம் முன்னாடி தான் அண்ணன் வந்தார். 2019க்கும் 2024க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, 2019ல பிஜேபி ஜெயிச்சு நரேந்திர மோடி பிரதமர் ஆனாரு. 2024 பிஜேபி ஜெயிச்சு நரேந்திர மோடி பிரதமர் ஆகுறாரு. 2019லயும் அதான் நடந்துச்சு, 2024லயும் அதான் நடக்க போகுது. அகில இந்திய அளவுல 2019ல திரு நரேந்திர மோடி தான் பிரதமர் ஆனார். 24லயும் சந்தேகம் இல்ல, அவர் தான் ஆக போறார். சரி, தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னா இன்னைக்கு தேதிக்கு என்னுடைய கணிப்புல 2036ல தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி ஆட்சி. அது அண்ணன் கைதட்டலாமா யோசிச்சார், 2036 ரொம்ப தள்ளி போயிருது அப்படின்னு. பிஜேபி ஆட்சிங்கிறது நல்லா இருக்கு, 2036 ரொம்ப ராசி இல்லையாப்பா, 6-3-2 அப்படின்னு சொல்றாரு. அது எனக்கு தெரியாது, அது என்னுடைய கணிப்பு. அதை 36க்கு முன்பே 31லயோ 26லயோ அதற்கு பிறகு 36க்கும் பிறகு 41லயோ கொண்டு வர போறது உங்களுடைய கையில் இருக்கு, என் கையில் இல்லை. என்னுடைய கணக்கு இந்த வேகத்துல இந்த வண்டி போச்சுன்னா எத்தனை கிலோமீட்டர் போகுது, எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போகுது, எந்த ஊருக்கு போக போகுதுன்னு பார்த்தா நான் 2036 சொல்றேன். முன்னே அதற்கு முன்னாடி ரீச் ஆறதும் அதற்கு பின்னாடி ரீச் ஆறதும் வெறும் டிரைவர் கையில இல்ல. நீங்க எல்லாத்தையும் டிரைவர் பார்த்துருவா, எல்லாம் மேல இருக்கிறேன் பார்த்துருவா, மேல இருக்கிற அப்படி இல்ல. நீங்க ஃபியூல் போட்டீங்களா, வண்டி கண்டிஷன்ல வச்சிருக்கீங்களா, சர்வீஸ் பண்ணிருக்கீங்களா, வண்டி புது வண்டியா நல்ல வண்டியா, யாராவது பஞ்சர் ஆக்கிடுவாங்களா, இது அத்தனையும் பார்த்துட்டு தான் ஓடணும். ஸோ இட்ஸ் அப்பான் யூ. 2014 என்ன நினைச்சுக்கிற சின்ன ஞாபகப்படுத்த விரும்புறேன். 2019-24 தான் நம்ம பேச போறோம். 2014 தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய மும்முனை போட்டி ஏற்பட்டுச்சு. ஏடிஎம்கே ஒரு அலையன்ஸ், டிஎம்கே ஒரு அலையன்ஸ், பிஜேபி தலைமையில் ஒரு அலையன்ஸ். அன்று ஜெயலலிதாவும் கருணாநிதியும் ஆக்டிவா இருந்தாங்க, மறந்துடக்கூடாது. இன்றைக்கு அரசியல் பேசக்கூடிய பல பேர், சோகால்டு நடுநிலை பத்திரிகையாளர் பல பேர் 2017க்கு பிறகுதான் வரலாறே ஆரம்பிச்சதுன்றான். அப்படி இல்ல, 2014லயே பிஜேபி ஒரு வரலாறை படைத்தது. அவர்கள் 2 பேரும் இருக்கும் போதே 18% வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு கூட்டணி வந்துச்சு. உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல, அதற்கு மூல காரணமாக இருந்த பலர்ல ஒருத்தர் வந்து அண்ணன் செல்வி அவர்கள். அவர் வந்து சத்தம் காட்டாம நிறைய பேர் அடித்தளம் போட்டதுல ஒருத்தர். எப்பயுமே கட்டடத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அடித்தளம் தெரியாது, மேல இருக்கக்கூடிய பில்டிங் மட்டும் தான் தெரியும். அப்கோர்ஸ் அந்த மாதிரி ஷட்லா வந்து வேலை பார்க்கறது தான் சரின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ 2014 மும்முனை போட்டி ஏற்பட்டுச்சு. மும்முனை போட்டி ஏற்படும் போது ஒரே திசையில மொத்த காற்றும் வீசி 40 சீட்ல 37 சீட்டு ஏடிஎம்கே அடிச்சாங்க. ஸ்வீப். இன்னைக்கு குஜராத்ல மும்முனை போட்டி ஏற்பட்டுச்சு. மும்முனை போட்டி ஏற்பட்டுச்சு. ஆம் ஆத்மி கட்சி புதுசா இறங்கி நாங்க தான் ஆல்டர்னேட்டிவ்னாங்க. என்னாச்சு? பிஜேபி ஸ்வீப் அள்ளிட்டு போயிருச்சு. அப்ப மும்முனை போட்டி ஏற்பட்டால் 2024ல ஒரு பக்கம் ஸ்வீப், அது உங்க பக்கம் இருக்கும்லாம் நான் நினைக்கல. நான் வந்து உங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக சொல்லுவேன். இது திங்கர் செல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க, தலைவர் இருக்கிறாரு. அப்ப நான் சில விஷயங்களை வந்து உண்மையான விஷயங்களை நான் வந்து உடைச்சு பேசணும்னு நான் நினைக்கிறேன். சோ 3 அணியாக வந்தால் ஒரு பக்கம் ஸ்வீப், அது அநேகமாக இந்த பக்கம் இல்லை, அநேகமாக ஆளுங்கட்சியின் பக்கம். லெட் மீ பி வெரி ஓபன். ஏன்? இன்னைக்கு அவங்களுக்கு கூட்டணி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு உள்வேலை பார்த்தா தான் உண்டு. ஆனால் வாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஃபோன் 2 பேருக்கு ஃபோன் பண்ணாருன்னா வேற ஏதாவது விஷயங்கள் நடக்கலாம். பட் இன்னைக்கு வரைக்கும் திமுக கூட்டணி 2019ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது. அதனுடைய பலனை திமுக அனுபவித்தது. ஒட்டுமொத்தமாக 39 தொகுதிகளை அள்ளினார்கள். 2021 அப்படி அடைக்கிட்டாங்க. நம்ம அரசியல்வாதிகள் ரொம்ப முக்கியமா பார்க்கிறது அந்த நெகோசியேஷன் கெபாசிட்டி. திமுக திரு ஸ்டாலினுக்கு, தமிழக முதலமைச்சருக்கு கலைஞரை விட அதிகமான கெபாசிட்டி இருக்குது இந்த நெகோசியேஷன்ல. 6 சீட்டு ஆளுக்கு 6 சீட்டு. நான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி 6, நான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 6, நான் இடது கம்யூனிஸ்ட் 6, நான் மதிமுக உங்களுக்கு 6 தான். அத்தனையும் உதயசூரியன்ல தான். நான் கூட்டணி உடைய போதுன்னு நினைச்சேன். அப்படியே சிந்தாம சிதறாம வெளியில கொடுத்தது 6, உள்ள கொடுத்தது எனக்கு தெரியாது. நான் சொன்ன ராஜ்யசபா சீட்டை நீங்களா உங்களுடைய கற்பனையை வச்சுக்கிட்டு
உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய சிந்தனை போக்கு என்னைக்குமே நல்லா அந்த திங்கர் செல் எப்படியா சிந்திப்பீங்க 24 சிந்திச்சுட்டே இருப்பீங்களா? அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், எப்படி மும்முனை போட்டி ஒரு திசையில் ஒட்டுமொத்த தேர்தலையும் திருப்பி விடுமோ, உட்கட்சி அரசியலும் சில வேறு விதமான பலன்களும் ஹிமாச்சல் பிரதேசம் மாதிரி ஆக்கும். ஹிமாச்சல் பிரதேசல வெற்றி பெற்ற காங்கிரசுக்கும் வெற்றி வாய்ப்பு இழந்த பாஜகவுக்கும் 0.9% வாக்கு வித்தியாசம். 0.9, 1% கூட கிடையாது. என்னாச்சு? 5 வருஷம் ஆட்சி பெருசு. இல்லாட்டி ஒரு பெரிய ரெக்கார்ட். நேற்று சாயந்தரம் 6 மணிக்கு கட்சி தொண்டர்கள் மத்தியில் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச போனார். அவருக்கு எவ்வளவு பெரிய உற்சாகம் கிடைச்சிருக்கும். ஒருவேளை ரெண்டுமே வந்திருந்தா 2 ரெக்கார்ட். அவரே முதலமைச்சராக இருக்கும் போது பண்ணாத ரெக்கார்ட் இன்னைக்கு குஜராத்தில் நடந்திருக்கு. ஹிஸ்டரி 40 வருஷமா ஹிமாச்சல் பிரதேசல ஒரு கட்சி திரும்ப ஆட்சிக்கு வந்ததுங்க ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணிருப்பார். ஜஸ்ட் மிஸ். அப்ப எவ்வளவு கவனமா இருக்கும். நம்ம வந்து ஒரு ஓட்டை கூட எங்க திரு அழகிரி அவர்களுடைய திருமங்கலம் ஃபார்முலா பத்தி எல்லாரும் சொல்வீங்க. அதெல்லாம் விமர்சனமா பார்த்துட்டு திருமங்கலத்துல எல்லாரும் ஆரம்பிச்சமா. நான் வந்து 26 வருஷம் அரசியல் பார்த்துட்டு இருக்கேன். திருமங்கலத்துல ஆரம்பிக்கல. திருமங்கலத்துல அது ஒரு திருப்பு முனையை தந்தது. என்ன பண்ணார் அண்ணன்றீங்க? மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட். திரு அழகிரி அவர்கள் பண்ணது ஒரு ஓட்டு கூட சிந்தாம அத்தனை இறங்கினார். டே 13வது வார்டுல 36வது தெருல முருகேசன் ஓட்டுன்னு விழலையே அப்படின்னாரு. முருகேசன் துண்டா தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க. வா ஓட்டை போடு, டிக் போட்டானே முருகேசன் ஓட்டு போட்டாங்க. ஓகே ரைட். அதிரி புதிரி வெற்றி, கற்பனையே பண்ண முடியாத வெற்றி. மைக்ரோ லெவல் மேனேஜ்மெண்ட். நான் திரும்ப சொல்றேன், இது கூட்டணினாலோ தலைவராலோ பேச்சாலோ மட்டும் இல்லை, செயலால் மட்டும்தான் சாத்தியம். அது கீழே வரைக்கும் இருந்தா தான் சாத்தியம். கீழே வரைக்கும் இருந்தா தான் சாத்தியம். 2019 டிஎம்கே பெரிய ஸ்ட்ராங்கான அலையன்ஸ் வச்சாங்க. அவர் ரொம்ப மெக்னானிஸா நடந்துக்கிட்டாரு. திமுக தலைவர் 10 சீட்டு காங்கிரஸ் எதிர்பார்க்கல. என்ன 10 அப்படி தேனியில கேண்டிடேட் கிடைக்கல. ஈரோட்ல இருந்து ஈவிகே சிலங்கோன கூட தேனியில் கொண்டு போட்டாங்க. இங்க இருந்து அவர் சரி போடுவோம் சொல்லி போட்டி விட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி மெக்னானிமிட்டி. ஆனா அப்படியே சிந்தாம்சம் வரலாங்க. அப்ப திரு இபிஎஸ் அவர்கள் நிறைய ஒரு வித்தியாசமான விஷயங்களை முடிவெடுத்தார். அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான விஷயமா இருந்தது. அது வந்து பெரிய இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணுச்சு. அவர் ஆட்சி பொறுப்பேற்று அப்பதான் 2 வருஷம் ஆயிருந்துச்சு. ஸோ முதல்ல ஆட்சியை கட்டுக்குள்ள கொண்டு வரணும், அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய கட்சிகளை கொண்டு வரணும், அதுக்கப்புறம் கூட்டணி கட்சிகளை கொண்டு வரணும். கொஞ்சம் மிஸ்மேனேஜ் ஆகி போச்சு. அதனால அப்படியே முத்தமிட்டாங்க. அப்படியே நீங்க 2019 2024 ஜம்ப் பண்ற முன்னாடி நடுவில் ஒரு ஸ்டாப் பண்ணிக்குது. 2021 19 to 24 நடுவில் 2021. 2021 திமுக அதே கூட்டணி அதே ஸ்ட்ரென்த் வலுவா நின்னாங்க. அப்படி நின்னதுக்கு 234 தொகுதியில 200 தொகுதி டிஎம்கே கூட்டணி ஜெயிச்சிருக்கணும். நடக்கல. அப்ப சில மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் செஞ்ச திரு எடப்பாடி பழனிசாமி 4 வருஷம் ஆட்சியும் 4 வருஷம் கட்சியும் எங்க அண்ணன் ஓபிஎஸ் சேர்த்தை மேனேஜ் பண்ண கத்துக்கிட்டார். என்னாச்சு? அதிமுக கூட்டணி 75 சீட்டுகளை ஜெயிச்சது. இந்த 75 சீட் வந்து ஆட்சி போச்சே அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். ஆனால் அன்றைய தேதிக்கு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அப்பதான் ஒரு எமர்ஜிங் லீடர். அவர் அப்பதான் உருவாகிறார். முதல் முறையாக அவரை முகத்தை முன்னிறுத்தி இவர் தான் சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் அப்படின்னு சொல்லி நிப்பாட்டுறாங்க. அப்ப பெரிய பரிச்சயம் இல்லை. ஏன்னா அவர் முதலமைச்சர் யாருக்குமே தெரியாது. எப்படி திரு ஓபிஎஸ் அவர்கள் ஒரு சர்ப்ரைஸ் சிஎம் கேண்டிடேட்டோ அதே மாதிரி திரு இபிஎஸ் முதல் நாள் வரைக்கும் அவர் யாரும் பார்த்ததே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் அவர் அடிச்சு பிச்சு நொறுக்கி ஏகப்பட்ட பார்த்து 3 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி. 3 விக்கெட்டும் பெரிய விக்கெட். ஒன்று திருமதி சசிகலா, இன்னொன்று திரு டிடிவி தினகரன், லேட்டஸ்டா எங்க அண்ணன் திரு ஓபிஎஸ் அவர்கள். அது சொல்லுவாங்கல்ல, 10 பேர் அடிச்சு தாதாவனார்கள் எங்க அண்ணன், அவர் அடிச்சது பூரா தாதாவா அடிப்பாங்க. அத மாதிரி வந்து 2021 75 சீட் வந்து ஏடிஎம்கே அலையன்ஸ் இன்க்ளூடிங் பிஜேபி எடுக்க முடிஞ்சது. இது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம். 2006 ஜெயலலிதா அவர்களால் எடுக்க முடியாத நம்பர். அவர்களோட அதிகமான அவங்க 66 சீட் எடுத்திருந்தாங்க அன்னைக்கு. எப்படி கலைஞரை விட ஸ்டாலின் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறாரோ அது மாதிரி இந்த விஷயத்துல ஜெயலலிதாவை விட ஒரு பொட்டு ஸ்ட்ராங்கா திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் நின்னுட்டார். இந்த வார்த்தையை திரு ஓஎஸ் மணியன் அவர்கள் சொன்னார். ஜெயலலிதாவோட டால் லீடர் இபிஎஸ்னார். நான் அதிர்ந்து போய் என்னன்னு ஜெயலலிதாவோட சொல்றீங்க அப்படின்னு அடிச்சார் ஒரு அடி. தாயை விட குட்டி 16 அடி பாய்ந்தால் தான் அந்த தாய்க்கே பெருமை. என்னப்பா என்ன
ஸோ 2021 இருந்த இந்த ரிசல்ட் 75 சீட். இது வந்து 2024 கூடுதலா ஆகணும். இதுல ஒரு விஷயம் நீங்க எல்லாரும் பேச 2021 கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகாம திரும்ப ஏடிஎம்கே வர முடியாம போனதுக்கான காரணம் டிடிவி ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க. திரு டிடிவி தினகரனை உள்ள சேர்த்திருந்தா, திரு விஜயகாந்தை உள்ள சேர்த்திருந்தா, திரு புதிய தமிழகம் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி சேர்த்திருந்தா இன்னும் பெட்டரா வந்திருக்கலாமோ அப்படின்ட்டு. அது ஒரு யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். ஆனா எல்லாரும் இப்படி 3% டிஃபரன்ஸ் சொல்றாங்க. நான் பார்த்தேன், நானும் தம்பி குருவும் பார்த்தோம். அது வந்து 3% டிஃபரன்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட 5% டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ரெண்டு கட்சிகளுக்குமே. ஏடிஎம்கே வந்து கட்டாயமா 2019 விட 2021 பெரிய மொமெண்டம் கிரியேட் ஆயிருக்கு. பிஜேபிக்கு 2019 விட 2021 பெரிய அளவுல மொமெண்டம் கிரியேட் ஆயிருக்கு. இன்னும் ஹியூஜா கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஒரு பெரிய ஆன்டிசிபேஷன் வந்திருக்கு. 21 விட 24 இன்னும் பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். ஏன்? அது பிரதமருக்கான தேர்தல், அது மக்களவைக்கான தேர்தல். மீண்டும் நரேந்திர மோடிக்கு ஓட்டு போட வேண்டிய தேர்தல் வந்து நிற்கும். அப்ப நரேந்திர மோடி வேண்டுமா வேண்டாமாங்கிற மட்டும் தான் கேள்வி நிற்கும். தமிழ்நாட்டில் நரேந்திர மோடி யாருன்னு தெரியாத போது 2014 மோடியா லேடியான் கேட்ட போதே 18% மக்கள் வாக்களித்தார்கள். 18% மக்கள் 2014. அப்ப தலைவருக்கும் உங்களுக்கும் சேர்த்து ஒரு பெரிய கடமை இருக்கிறது. குறைந்தபட்சம் 25% ஓட்டு நீங்க செக்யூர் பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் நான் சொல்ல பேஸ் அது இல்லைன்னா மேல இருந்து கேட்பான். நீங்க மேல இருக்கிற பார்த்துக்கலாம், மேல இருக்க பார்த்தா சொல்லுவீங்க, அவன் கேட்பான், எப்ப அன்னைக்கே நீ 18 வாங்கணுமே, இன்னைக்கு நீ எவ்வளவு வாங்கியிருக்கேன்னு கேட்பான். அப்ப நீங்க சாதாரண எவ்வளவு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குன்னு பாருங்க. வெறுமனே பேசிட்டு போறது இல்ல, கீழே செயல், கீழே ஆக்ஷன் அது தேவைப்படுது. அப்ப ஏடிஎம்கேக்கு மொமெண்டம் கூடி இருக்கு. 2019 இருந்த இபிஎஸ் இல்ல 2021, 2019 இருந்த பிஜேபி இல்ல 2021 அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா கெயின் ஆயிருக்கு. அது எப்படி மெட்டீரியலைஸ் ஆகுங்கிற அடுத்த பாயிண்ட். அப்ப ஏடிஎம்கே வந்து 2019 16 அசம்பிளி கான்ஸ்டிடியூன்சில லீட் எடுத்திருக்கிறாங்க. 2019 பாராளுமன்ற தேர்தல் நடந்த போது ஒரு பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு 6 சட்டமன்ற தொகுதி. ஒரு பாராளுமன்ற தொகுதியில ஒருத்தர் ஜெயிக்கிறார் அப்படின்னா அதுல எத்தனை சட்டமன்ற தொகுதியில கூடுதல் ஓட்டு வாங்கினார்னு பார்க்கணும். அது பார்லிமெண்ட் கான்ஸ்டிடியூன்சி, அசம்பிளி கான்ஸ்டிடியூன்சியா டிவைட் பண்றது. அப்ப ஏடிஎம்கே 2019 ஒரே ஒரு எம்எல்ஏ எம்பி தான் ஜெயிச்சாங்க தேனியில, எங்க அண்ணன் ரவீந்திரநாத் குமார் ஒரே ஒரு. ஆனா ஒட்டுமொத்தமா தமிழ்நாட்டில் 16 அசம்பிளி தொகுதியில ஏடிஎம்கே லீட் எடுத்து இருந்துச்சு. ஒரு பாயிண்ட். வெறும் 5000 ஓட்டுக்கு கீழே தோல்வி வந்து 3 தொகுதிகள், வெறும் 5000 ஓட்டுக்கு கீழே. சோ இதையும் 2024 எடுத்துறாங்கன்னு வச்சிட்டீங்கன்னா 16 + 3 19 அசம்பிளி கான்ஸ்டிடியூன்சில ஏடிஎம்கே லீட் எடுத்துக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு 2019. 2021 சோ அவங்கள்ட்ட வந்து 19 அசம்பிளி தொகுதி தான் 2019 இருந்துச்சு ஏடிஎம்கே அலையன்ஸுக்கே மொத்தமா சேர்த்து. 2021 ஏடிஎம்கே கூட்டணி சேர்த்து 75 தொகுதியிலே ஜெயிக்குது. 75. 5000 ஓட்டுக்கு கீழே ஏடிஎம்கே தோத்தது 23 தொகுதியில. 5000 ஓட்டு கீழே ரெண்டையும் சேர்த்தா 98 தொகுதி. 75 ஜெயிச்சது, 23 பிலோ 5000. அப்ப நீங்க அந்த 23 என்னங்கிற தனியா கேட்டா உரிய ஃபீஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த 23 என்னங்கிற சொல்லப்படும். சோ 75 + 23 நீங்க 98 கான்ஸ்டிடியூன்சில ஏடிஎம்கே 2021 ஜெயிச்சிருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஜெயிச்சது 75. இந்த 98 அசம்பிளி கான்ஸ்டிடியூன்சினா 16 பார்லிமெண்ட் கான்ஸ்டிடியூன்சி. சோ இந்த 98 மட்டும் நீங்க ஒழுங்கா வேலை பார்த்தாலே அதிமுக கூட்டணிக்கு 2024 16 எம்பிக்கள் உத்தரவாதம். நான் சொல்ற நம்பர்ஸ் பாத்துக்கங்க, கேரண்டியா, மினிமம் கேரண்டியா. இங்கே நீங்க பேஸ் இருக்கு, இதுக்கப்புறம் நீங்க எது குறைஞ்சாலும் நீங்க தான் காரணம் பாத்துக்கங்க. 16 வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி புக் கையில இருக்கு. 2021 நிலவரப்படியே கையில இருக்குது. அப்புறம் அப்படி எப்படி கொண்டு பாருங்க. டிஎம்கே வந்து 5000 ஓட்டுக்கு கீழே இழந்தது 16 தொகுதிகள். 5000 ஓட்டு கீழே டிஎம்கே இழந்தது. சோ அவங்களும் இதே முனப்புல இருப்பாங்க கவனித்து. டிஎம்கே வாங்கினது 45.7%. டிஎம்கே கூட்டணி, ஏடிஎம்கே கூட்டணி 40.01%. டிஃபரன்ஸ் வந்து 5.71%. கிட்டத்தட்ட 6%. ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணா ஏடிஎம்கே வெர்சஸ் டிஎம்கே மட்டும் வச்சீங்கன்னா 4.44%. அதிமுக வெர்சஸ் திமுக மட்டும் பிரிச்சீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ். 2021 இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், 2021 சசிகலா அவங்க கூட இல்ல, டிடிவி உங்க கூட இல்ல, புதிய தமிழ் உங்க கூட இல்ல, விஜயகாந்த் உங்க கூட இல்ல. சோ இவ்வளவும் இல்லாமலே இட் வாஸ் பாசிபிள். இவ்வளவு இருந்தா
அது யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். அது நீங்க பாடு, உங்க பாடு. திரு டிடிவி தினகரனுடைய அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் 10,000 ஓட்டுக்கு அதிகமாக 35 தொகுதியில வாங்குச்சு 2021. 10,000 ஓட்டுக்கு மேல 35 தொகுதியில அசம்பிளி தொகுதியில வாங்குச்சு 2021. டிஎம்கே 10,000 ஓட்டுக்கு கீழே ஜெயிச்சது 43 அசம்பிளி கான்ஸ்டிட்யூன்சில. 43 தொகுதியில டிஎம்கே 10,000 ஓட்டு கீழே தான் டிஃபரன்ஸ் ஜெயிச்சிருக்காங்க. சரி, இந்த 43 சேர்த்துட்டா ஏடிஎம்கே அதிருப்தியா ஜெயிச்சிருக்குமா அப்படின்னு இல்ல. அந்த 43 வேற, இந்த 35 வேற. ஏடிஎம்கே இழந்தது அது வேற தொகுதியில. டிடிவி வந்து 10,000 ஓட்டு கூட வாங்கினது வேற தொகுதியில. டிஎம்கே 10,000 ஓட்டுக்கு கம்மியா வாங்கினது வேற தொகுதியில. 2 தொகுதியில இது மேட்ச் ஆகுது. விருதாச்சலத்திலையும் வாசுதேவன் நல்லூர்ல மட்டும்தான் இந்த இவங்க 2 பேரும் ஒன்னு சேர்ந்து தான் ஜெயிச்சிருக்கணும். மற்றபடி எந்த சேஞ்ச் இருக்க போறது இல்ல. ஆனா ஏடிஎம்கே அம்மா மக்கள் முன்னேற்றம் சேர்த்தா, ஏடிஎம்கே அம்மா மக்கள் முன்னேற்றம் மட்டும் சேர்த்தா, 2 ஓட்டையும் சேர்த்தா 95 தொகுதியில ஏடிஎம்கே ஜெயிச்சிருக்கும். 95 தொகுதியில ஏடிஎம்கே ஜெயிச்சிருக்கும். அதாவது 16 பாராளுமன்ற தொகுதிகள் 2024க்கு கற்பனை பண்ணா. கொஞ்சம் நம்பர்ஸ் அப்படியே மாத்திட்டே போங்க. இதை கொண்டு அப்படியே கொண்டு அங்க வந்தீங்கன்னா அது எவங்க வந்துருன்னு பாத்துங்க. ஏற்கனவே பார்த்தது போல பிலோ 5,000ல 23 தொகுதியில தோத்துருக்காங்க. சோ 75 + 23 சேர்த்தா 98 தொகுதி. 98 அசம்பிளி தொகுதிங்கிறது அதுவும் ஒரு 16 பாராளுமன்ற தொகுதி. சோ எப்படி சுத்தி நீங்க வந்து பார்த்தாலும் 2024ல நீங்க 16 பாராளுமன்ற தொகுதி மக்களவை தொகுதி செக்யூர் பண்ணியே ஆகணும். கூடுதலா ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் டிஎம் கேட்ட இந்த 1.25 வருஷத்துல ஆன்டி இன்கம்பன்சி பயங்கரமா வந்துருச்சு. ஒரு அமைச்சரே சொன்னாரு, கெட்ட பேர் வரும்னு தெரியும், இவ்வளவு சீக்கிரம் வரும் எனக்கு தெரியாது சொன்னார். எதிர்பார்த்து 10 வருஷமா காஞ்சிருக்கும் தம்பி, அதனால கொஞ்சம் நடக்கிறது தான். ஆனா இவ்வளவு சீக்கிரம் வரும் நாங்க எதிர்பார்க்கலாம். அவங்களுக்கே மீறி அங்க எல்லா குட்டியும் 16 அடி பாயுது. ஓபிஎஸ் ஃபேக்டர் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிற இனிமே தான் பார்க்கும். ஏன்னா நான் இப்ப சொன்னது பூரா டேட்டா. சோ வெறும் யூகம் மட்டுமே கிடையாது, டேட்டா பிளஸ் அதுல இன்ஃபரன்ஸ் அப்படி பார்த்தா சரியா இருக்கும். வெறுமனே வந்து அவர் இப்படி ஆயிரும் அப்படி சொல்லி சொல்ல முடியாது. நம்ம பார்த்தோம் 2021ல திருமதி சசிகலா இல்லாம திரு டிடிவி இல்லாமலே இந்த ஓட்டை செக்யூர் பண்ண முடிஞ்சது. ஆனா திரு ஓபிஎஸ் இல்லாம அப்படின்னா யோசிக்க முடியல. பட் நான் நினைக்கிறேன் தென் மாவட்டங்கள்ல திருச்சிக்கு தக்க அது வந்து ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். மை கெஸ் மைபி அது வந்து திருப்பி 2024 ரிசல்ட் பார்த்து இது மாதிரி திங்கர்ஸ்ல ஒரு கூட்டம் போட்டாங்கன்னு சொல்றேன். ஒருவேளை நரேந்திர மோடி பாரத பிரதமர்கள் தமிழ்நாட்டில் போட்டிட்டா 15 தொகுதி உங்களுக்கே கிடைச்சிடும். அப்புறம் கூட்டணிக்கு சேர்த்து வச்சு அப்புறம் அள்ளிக்கலாம். அவர் ஒருத்தர் போட்டிட்டான்னா கேமே வேற. உத்தரப்பிரதேச தொகுதி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஹிந்து கம்யூனிட்டி மட்டும் இல்லாமல் எல்லா கம்யூனிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா. கிட்டத்தட்ட 17-18% இருக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் அங்க போய் வாரணாசின்னு ஒரு தொகுதியை தேர்ந்தெடுப்பேன் அப்படின்னா அது எப்பேற்பட்ட மெசேஜ் அப்படிங்கிற பார்க்கணும். என்னுடைய ஊர்ல இருந்து 3 மணி நேரம் வாரணாசி. நான் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நான் அட்லீஸ்ட் டிராவல் பண்ணுவேன். வாரணாசி ஏர்போர்ட் போய் தான் நான் அங்க போகணும். அந்த வாரணாசி நான் கண்ணால பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். அங்கெல்லாம் நீங்க 2 நிமிஷம் அசையாம இருந்தீங்கன்னா உங்க மூஞ்சில துப்பிட்டு போயிருவாங்க. அப்படியே வாங்க அப்படி துப்பிட்டு போறாங்க. நான் ஆள்றா அப்படி சொன்னா துப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க. 2 நிமிஷம் என்ன போதும். இப்ப பல 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 பலன்னு அப்படி ஜொலிக்குது. டபுள் இன்ஜின் ஹைவே போட்டிருக்கான் சார். நம்ம ஊர் ஹைவேல டிராக்டர் ஓட்ட முடியுது. யூபி ஹைவேல பிளைட் இறக்கிட்டான் சார். பிளைட் இறக்கிட்டான். என்ன மெசேஜ் பாருங்க, என்ன மெசேஜ் பாருங்க. அந்த யூபில பீகார்ல நான் வந்து ஷேர்ஷா என்ற ஷேர்கான் போட்ட ரோட பார்த்திருக்கேன். அவர் போட்ட ரோடு அப்படியே பழமை மாறாம வச்சிருக்கோம். பாய் எங்க அண்ணன் லால் பிரசாத் சொன்னார், இதுக்கு தான் ரோடு போடக்கூடாது. ஆக்சிடென்ட்ல பாரு தமிழ்நாடு நம்பர் 1 ஸ்டேட் சொன்ன பத்தியா. போடாத படம் கேட்டியா, ரோடா போட்டுருக்க. ரோட்ல நீங்க டிராக்டர் ஜீப் தான் போகுங்க சார். ஜெட் பிளைட் ஒன்று இறக்கிட்டாங்க சார் ஏர்போர்ட்ல. நடு ஏர்போர்ட்ல சார், ரோட்ல. என்ன மெசேஜ் பாருங்க சார். அது எத்தனை பேருக்கு புரியுதுன்னே தெரியல. எப்படிப்பட்ட ஸ்ட்ராங்கான மெசேஜ். காவி ட்ரெஸ் போட்டு மொட்டை அடிச்சுட்டு கோரக்பூர் சன்னியாசி அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்தார். பெருசு கொஞ்சம் ஓரமா போன்னு சொல்லிருப்பாங்க நம்ம ஆள்லாம். என்ன வரத்து, என்ன வரத்து. குண்டாஸ் 2 இடத்துல இருக்க முடியும் அப்படின்றார். எங்க ஒன்னு ஜெயில இல்லாட்டி அப்படின்றார். என்ன வரத்து. எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான விஷயம்.
இப்ப பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசுறாரு, பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் மத்தியில் பேசுறாரு, never be defensive. ஒரு நாளும் நீங்கள் பின்வாங்காதீர்கள், ஒரு நாளும் பதில் தாக்குதல் செய்யணும்னு நினைக்காதீங்க. you be offensive. நேர நில்லு, முன்னாடி நில்லு. என்ன நடக்கும்? என்ன நடக்கும்? மக்களுடைய சக்தி உங்கள் பின்னாடி வந்துவிட்டால் யாருமே பேச முடியாது. நரேந்திர மோடி என்னைக்கா பிரஸ் பார்த்திருக்காரா சார் அப்படின்னா, அவர் ஏன் சார் பிரஸ் பார்க்கணும்? நீ எப்படி ஓட்டு போட மாட்ட? அவர் தான் மன் கி பாத் மக்களை பார்க்கிறாரு. 2014 வரைக்கும் ரேடியோவே பார்க்காதவன் ரேடியோக்கு சார் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. நான் பிரைம் மினிஸ்டரா இருக்கிறேன், அண்ணாமலை சார் சொல்றாரு, பாருங்க நம்ம நாள்ல இருந்து ரேடியோல பேசுறோம். என்னையாச்சு ரேடியோல பேசுறோமா? யாருமே நானே கேட்டது இல்லையா சொல்லிருப்போம். ஒருத்தர் எப்படி யோசிக்கிறார் பாருங்க. இன்னமும் இந்தியா கிராமங்களில் தான் வாழ்கிறது, நீங்க நடத்துற சோசியல் மீடியால இல்ல. 4 வருஷம் கழிச்சு என்ன சார் உங்களை தந்தி டிவியை பார்க்க முடியலன்னு என்ன கேட்கிறான். இன்னுமாடா இந்திரா காந்தி செத்து போயிட்டாங்க. அப்ப என்ன கணக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க. நீங்க ஒரு உலகம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள், இல்ல அவன் வேற உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறான். இதை தெரிந்தவராக பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி உட்கார்ந்திருக்கிறார். பிஜேபி சர்க்கார்ல ரொம்ப மோசமான விஷயம் நீங்க 2 சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. ஒன்னு ஜிஎஸ்டி, டிமானிட்டைசேஷன். 2க்கும் பிறகுதான் கூடுதலான ஓட்டு, கூடுதலான சீட்டை வாங்கி 2019 ஜெயிச்சார். 2024 ஏடிஎம்கே, பிஜேபி, பாட்டாளி மக்கள் கட்சி, டிடிவி தினகரன், ஓபிஎஸ் அவர்கள், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ், தேமுதிக, டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி எல்லாரும் ஒன்னா இருந்தாங்கன்னா நாட்டுக்கு நல்லது, பிஜேபிக்கு நல்லது. 15 மக்களவை தொகுதியில வென்றால் தான் 90 சட்டசபை தொகுதியில 2024 கணக்குல 24 கணக்குல பிடிக்க முடியும். 15 பார்லிமெண்ட் அட்லீஸ்ட். அது சட்டசபை கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா 90 சட்டசபை நிற்கும். 90 சட்டசபை உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அது 2024 117 மாத்திர ஈஸி. ஒரு 30 தொகுதி தான். 90 வந்துட்டோம், இன்னொரு 30 தூக்கிடலாம் நம்பிக்கை வரும். 15க்கு 1 சேதாரமாச்சுனாலும் செய்கூலி அதிகமாக தேவைப்படும். 15க்கு 1 குறைஞ்சாலும் போச்சு, யாரும் பண்ண முடியாது. 2014 ஜெயலலிதா 37 தொகுதி அதிமுக வென்றெடுத்தது. அதனால் தான் 2016 அவரால் தனித்தே ஜெயிச்சு ஆட்சி பிடிக்க முடிஞ்சது. மறந்துடக்கூடாது. 2014 அவர் வாங்கிய வாக்கு தான் 2016 ஆச்சரியம் வந்து. 2026 நீங்க எதுக்காக ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதற்கான விதை 2024 போடணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அப்பதான் 26 அது சாத்தியமாகும். எல்லாரையும் அரவணைக்கணும், மேலே கீழே எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கணும், எல்லாம் ஒன்று சேரணும். 2019 என்ன இருந்துச்சு, 2024 என்ன இல்லை அப்படின்னா, 2019 அண்ணாமலை தமிழ்நாடு பிஜேபி தலைவரா இல்லை. 2024 இருப்பாரு. எனக்கு தெரிஞ்சு 2026 வரைக்கும் அவர் தான் இருப்பாரு. அது எவ்வளவு வட்டம் சொல்றேன், கேட்க மாட்டேன்றாங்க. 2019 அண்ணாமலை இல்ல, 2024 அண்ணாமலை இருப்பாரு. 2019 கட்சிக்குள்ள உள்வேலை இல்ல, 2024 இருக்கும் போல தெரியுது. 2019 அதிமுக இந்த மாதிரி ஒரு பலவீனமான நிலைமை அடையல. இப்போ கொஞ்சம் ஒரு சேர்னிங் ஓடிட்டு இருக்கு. 2019 திமுக இவ்வளவு பலவீனமா இல்ல, இப்ப கொஞ்சம் பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் இதோடைய சாதகங்கள் பாதகங்கள். திமுக மேல இருக்கக்கூடிய அதிருப்தியை நீங்க எப்படி கேபிடலைஸ் பண்ண போறீங்கன்னு பார்க்கணும். நீங்கள் விளையாண்டு கொண்டிருப்பது ஒரு சகதி. நீங்கள் விழுந்தாலும் உங்கள் மீது அழுக்கப்படும், நீங்கள் உங்கள் கூட இருப்பவரை தள்ளிவிட்டாலும் உங்கள் மீது அடுக்கப்படும். நன்றி, வணக்கம். ரமணா திரைப்பட விஜயகாந்த் போல ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை அருமையாக அடுக்கி கொடுத்து தலைவர் பேசுவதற்கு முன்பாக திங்கர் செல் நிர்வாகிகள் அனைவரும் மேடைக்கு வரவும். 6 மனமே 6 என்றும் அரசியல் ஹேட்ரிக் அடித்தவர் என்றும் பல்வேறு தகவல்களை அட்டவணையிட்டு நாம் எப்படி 2024 எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று நமக்கு அழகாக வலியுறுத்துவார். ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் ப்ளீஸ் வெயிட். நான் உங்களை வரிசையாக பேர் சொல்லி அழைக்கிறேன், அப்போது நீங்க முன்னாடி வந்தா போதும். ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் ப்ளீஸ் வெயிட். ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் ஒவ்வொருத்தரையா நாங்க அழைக்கிறோம், அப்ப வாங்க. மே ரெக்வெஸ்ட் பிரபாரி கல்யாணராமன் சார், மே ரெக்வெஸ்ட் தி ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் பிஜேபி.
there. There is an out. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்து இந்த நிகழ்ச்சியை செவ்வனே நடத்தி கொண்டிருக்கும் திரு பிரபாரி கல்யாணராமன் அவர்கள், திரு ஷெல்வி கே தாமோதர் அவர்கள், பிரசிடென்ட் திங்கர்ஸ் செல் தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி, வைஸ் பிரசிடென்ட் எஸ் கார்த்திகேயன் அவர்கள், வைஸ் பிரசிடென்ட் எஸ் சுந்தர் ராமன் அவர்கள், வைஸ் பிரசிடென்ட் ஜே.பி. குணா அவர்கள், வைஸ் பிரசிடென்ட் ஜெகதீஷ் சத்தா அவர்கள், தமிழ்நாடு பிஜேபி திங்கர்ஸ் செல் ஸ்டேட் செக்ரட்டரி என் சங்கமேஸ்வரன் அவர்கள், ஏஆர்எம் ரவிக்குமார் அவர்கள், மிஸ்ஸஸ் கீதா ராஜசேகர் அவர்கள், டாக்டர் சி.என். ராஜா அவர்கள், எஸ். மகாலட்சுமி அவர்கள், கே. ஸ்ரீராம் அவர்கள், என் மது யாதவ், ஸ்ரீ என் நடராஜன், திரு கன்னியம்பூண்டி செந்தில் அவர்கள், ஜெகநாதன், திரு என் மணிகண்டன் அவர்கள், திரு வி.என்.ஆர். செல்வகுமார் அவர்கள், திரு மீரா பாபு டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரசிடென்ட் அவர்கள், திருமதி விஜயலட்சுமி அவர்கள், திருமதி பிரீத்தி சாய், ஸ்ரீ அருண் பிரசாத், திரு பிரேம்சந்தர், ஸ்ரீ எம். குமார். இப்பொழுது திருமதி சிந்துஜா, ஹரிகதா விற்பனர் திருமதி சிந்துஜா அவர்கள் காசியும் தமிழும் என்ற காசி தமிழ் நிகழ்ச்சிக்காக அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள, அவர்கள் பாடியுள்ள அந்த ஆடியோ நம்முடைய மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் அதனை வெளியிடுகிறார். தன்னில் வாழும் ஈடில்லாத மங்கையை, தேசமெங்கும் புண்ணியத்தை பூசும் எங்கள் கங்கையை, வாசம் கொண்ட மலர்களோடும் வாரணாசி மாலையை, காசி தன்னில் காண்பவர்க்கு காலம் தொல்லை இல்லையே. வேகமாக ஓடும் நீரில் வேதமாய் விரிந்திடும், வேகமான சப்தம் யாவும் ஓமென புரிந்திடும். நாகமான அணிகள் பூடும் நாதனான நாயகன், பாகமான நீரில் மூழ்க தேகமும் மருந்திடும். தங்கும் 100 யோஜனைகள் தொலைவிருந்து யோகியர், கங்கை கங்கை என்று சொல்ல காத்திருந்து ஏற்றமாய், இங்கிருந்து அழைத்த போதும் ஏக்கம் போக்கும் தாயன, மங்கை நாவில் ஏற்றவன் மகத்துவத்தில் ஏற்றுவான். தலைமொழித்து ஈசன் என்று புலையனான ஈசனை இலகுமாறு சொன்னதை வீற்றிருந்து கண்டவள். கலகமான லீலை மூலம் காட்சியான தத்துவம் அலையடித்து நின்றவள் அகன்றிடாத சாட்சியே. நீரு பூசும் செய்வரும் நீலமாலி நண்பரும், வீடு கொண்ட சாத்தரும் வேறுபாடு இன்றியே, தேரு கங்கை நீரில் மூழ்க தேயும் அந்த வேதமே, ஆறு மூலம் ஆத்துமத்தில் நிற்கும் ஞான போதமே. ததம் 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 என பதம் பதித்து பாய்ந்திடும் பிதம் தனில் வினைகளின் விதைகளை பிளக்கிறார். மதம் சினம் மனம் தனில் மாசு சேர்க்கும் பொய்களை இதம் சிதைக்கும் ஆற்றலால் ஆன கங்கை பொய்கையே. காசி மட்டும் வாசம் செய்யும் காரிகையா இல்லையே, தேச மண்ணின் அடியிலோடும் நீரனைத்தும் கங்கையே. காசி மட்டும் வாசம் செய்யும் காரிகையா இல்லையே, தேச மண்ணின் அடியிலோடும் நீரனை. The most awaited session of the day, my idea of Tamil Nadu and what can BJP offer to Tamil Nadu, the future. While all of us keep speculating that he may do this, while some of us vouch that he will do this, while a few of us ponder how he did this, here is to him Shri K. Annamalai, ex-IPS, State President Bharatiya Janata Party, to share with us his ideas for Tamil Nadu.
I would like to quote one of my recent tweets. அண்ணா எப்போவுமே ரைட்டில் இண்டிகேட்டர் போட்டு லெஃப்டில் கையை காட்டிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போவாருன்னு. லெட்ஸ் ஹியர் ஃப்ரம் ஹிம் தி ஐடியா ஆஃப் தமிழ்நாடு. அன்பார்ந்த பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, தமிழ்நாடு டயலாக்ஸ் இது நடத்த வேண்டும் என்று நம்முடைய இன்டலெக்சுவல் செல் அவர்கள் முடிவு செய்து இதை ஒரு வித்தியாசமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கட்சி தொண்டர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காம பொதுமக்களுக்கு, அரசியல் ஆர்வம் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு, எந்தவித சிந்தனை இருந்தாலும் கூட அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று இது பியூர்லி ஒரு ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், ஒரு போர்ட்டல் மூலமாக அந்த போர்ட்டல் அக்சஸ் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் நீங்கள்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அதில் குறிப்பிட்ட ப்ரொஃபைல் இருக்கக்கூடிய சில பேர்த்த மட்டும் கூப்பிட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதில் ஆச்சரியமான விஷயம், இது முதல்ல ஒரு 300 பேர்த்த வச்சு நடத்த வேண்டும் என்று முடிவு செய்திருந்தார்கள். 300 பேர், சின்ன ஹோட்டல், 300 சேர். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓப்பன் பண்ண உடனே 300, 400, 600, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா 3504 நின்றுச்சு. 3504 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இதில் எல்லாமே ஹைலி இன்டலெக்சுவல்ஸ். நம்ம யார்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸை கொண்டு பேச வேண்டும் நினச்சோமோ அதுபோல் ஹைலி குவாலிஃபைடு இன்டலெக்சுவல்ஸ் அக்ராஸ் தமிழ்நாடு நாங்கள் எல்லாருமே வர வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள். ஆர்வமாக அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க. கடைசியாக மேக்சிமம் அவ்வளோ பெரிய ஹோட்டலில் ஒரு 1000 பேர் அக்கமடேட் பண்ணலாம். அதான் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்கிற ஹோட்டலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ். அதையெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி இன்றைக்கி நம்ம அனைவருக்குமே இந்த வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. இந்த நல்ல பேச்சாளர்கள் பேசக்கூடிய தமிழ்நாடு டயலாகில் நின்று கொண்டு அவர்களுடைய பேச்சை அமர்ந்து கொண்டு கேட்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்காத நிறையா பேர்த்துக்கு மறுபடியும் நாங்கள் ப்ராமிஸ் பண்ணுறோம், இந்த தமிழ்நாடு டயலாக் இதோட நிற்க போகிறது கிடையாது. இது ஆரம்பம் மட்டும்தான். இது தொடர்ந்து 3 மாதத்திற்கு ஒருக்கா தொடர்ந்து நடத்துகிறோம். சென்னை விட்டு அனைத்து இடத்திற்கும் கொண்டு செல்கின்றோம். மதுரை போகணும், கோயம்புத்தூர் போகணும், சவுத்து போகணும், திருநெல்வேலி போகணும், அனைத்து இடத்திற்குமே போகணும். அதனால் இந்த கான்செப்டை இதை முதலிருந்து யோசித்து இந்த மாதிரி நடத்தணும். இந்தியாவுடைய பெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ், அதாவது இந்த ஈகோ சிஸ்டமில் பேசக்கூடிய மனிதர்கள், அவங்கள கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வருவதற்கு காரணமாக இருந்த இந்த இன்டலெக்சுவல் செல்லினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் செல்வி தாமோதரன் அவர்கள், அவருக்கு தோளோடு தோள் நின்று இதனுடைய பிரபாரியாக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் கல்யாண்ராமன் அவர்கள் நிறைய வேலை செஞ்சு இந்தளவு கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதனால் இந்த அணிக்கு இந்த டீமுக்கு என்னுடைய முழு பாராட்டுக்கள் இந்த நேரத்தில் தெரிவிப்பது மாநில தலைவராக என்னுடைய கடமையாக இருக்கு. குறிப்பாக டாக்டர் CN ராஜா, மகாலட்சுமி, ஸ்ரீராம், மது யாதவ், கனியம்பூண்டி செந்தில், ஜெகநாதன், மணிகண்டன், செல்வகுமார், நீரா, விஜி, இதை ஐடியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி செஷன்ஸ் இருக்கணும், இந்த மாதிரி டாபிக் இருக்கணும். ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள், ட்ரீம் ஸ்பீக்கர்ஸ்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்கிட்ட நம்ம கேட்கணும். தனித்தனியாக போய் யூடியூப்பில் அங்கே கேட்குறது, இங்கே கேட்குறோம். ஒரே நாள் ஒரே மேடையில் அவங்க எல்லாம் பேசுனா எப்படி இருக்கும்? ஒரு ட்ரீம் ஸ்பீக்கர் மாதிரி. அந்த மாதிரி ஸ்பீக்கராக இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய முதல் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனாக அரவிந்தன் நீலகண்டன் அவர்கள். ரொம்ப அற்புதமான ஒரு எழுத்து வளமை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர். பிரேக்கிங் இந்தியா புத்தகத்தினுடைய ஆத்தர். காலையில் அவங்க தான் துவக்கி வச்சாங்க. அதன் பின்பு கோலாகலா ஸ்ரீனிவாசன் அண்ணன் காசியும் தமிழும் அதை பற்றி அற்புதமாக பேசிட்டு போயிருக்காங்க. மிக முக்கியமாக நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அகில இந்திய இளைஞரணியினுடைய தலைவர், மக்கள் நிறைய பேர்த்தோட அன்பை பெற்றவர், இளைஞர்களுடைய இதய துடிப்பு என்று சொல்லி நாம் அனைவரும் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் சொல்லி கொண்டு இருக்கின்றோம். இளைஞர்கள் நம் பக்கம் வந்துகிட்டு இருக்காங்கன்னா அதற்கு மிக முக்கிய காரணம் தேஜஸ்வி சூர்யா அவர்கள். அதுவும் இன்னைக்கு பாராளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர், இன்னைக்கு 2வது நாள், நாளைக்கு 3வது நாள். ஸோ நம்ம கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க. பார்லிமெண்ட்டில் அட்டண்டன்ஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நேற்று தான் டே 1 ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்படி இருந்தும் தேஜஸ்வி சூர்யா அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர வேண்டும். 2 நாட்கள், இன்னைக்கு நாளைக்கு திருச்சி எல்லாம் போகிறாங்க கட்சி நிகழ்ச்சி. அதற்காக இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்து, சாய் தீபக் அதிகமாக இப்போ பேசப்படக்கூடிய ஒரு நபர். எல்லா இடத்துலையுமே அக்ராஸ் டெல்லி, இந்தியா முழுவதுமே பேசுகிறாங்க. நல்ல ஒரு சித்தாந்தவாதி.
ரொம்ப பிஸியான ஒரு லாயர், முக்கியமான கேசஸ் எல்லாம் எடுத்து ரொம்ப ஹை குவாலிட்டி கேசஸ் நடத்தக்கூடியவர். ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே அவங்க பேசி அவர் கேஸ் எல்லாம் ஷிஃப்ட் பண்ணி இந்த நாளை முழுமைப்படுத்தி அவரையும் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். சாய் தீபக் அவர்களுக்கு பெரிய நன்றி. நம்ம அடிக்கடி டிவியில் பார்க்கக்கூடிய முகங்கள், ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக பேசக்கூடியவர்கள், புள்ளி விவரத்தோடு பேசக்கூடியவர். அது எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு நபர் நம்ம ஜேவிசி ஸ்ரீராம் அண்ணன். அவர் அற்புதமாக பேசியிருக்காங்க. அவருக்கு நன்றி சொல்லி இந்த பேனலிஸ்டாக 3 நபர்கள் நம்மை உற்சாகப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள். அருமை சகோதரர் ராஜவேல் நாகராஜன் அவர்கள், லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள், ஸ்ரீகாந்த் கருணேஷ் அவர்கள். அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் எல்லாமே தெரிந்த முகங்கள், அதிகமாக பார்க்குற முகங்கள். ஆனால் ஸ்டேஜில் ஒரு இன்டலெக்சுவல் செல்லு ஸ்டேஜில் பார்க்குறது அரிது. அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லிக் கொள்கின்றேன். அடுத்து அதிகமாக இப்போ ரொம்ப மக்களுடைய வரவேற்பு அதிகமாக பெறக்கூடிய ஒரு பொலிட்டிக்கல் கமெண்டேட்டர், நிறைய சோஷியல் மீடியாவில் ரொம்ப பாப்புலராக அவருடைய கருத்துக்கள் நிறைய கேட்குறாங்க. அண்ணன் BR ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள். அவருக்கு நன்றியை சொல்லி மறுபடியும் சிறப்பு பேனலிஸ்டாக சித்தாந்தம், குறிப்பாக மோடிஜி, குறிப்பாக நேஷனலிஸ்ட்டை பற்றி அதிகமாக பேசக்கூடியவர்கள், அதற்காக எதிர்க்கட்சிகளுடைய அனைத்து அஸ்திரங்களையும் கூட தினமும் பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் அண்ணன் ஸ்ரீராம் சேஷாதிரி அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள். அவருக்கு நன்றியை சொல்லி அருமை சகோதரர் கார்த்திக் கோபிநாத் இளையவர், நிறைய சாதிக்க வேண்டும் என்று துடிப்பவர், நிறைய கருத்துக்களை பேசுகிறோன்னு சொல்கிறார். அவருக்கு நன்றி சொல்லணும். உங்களுக்கு தெரியும், இந்த க்ளோசிங் வரும்பொழுது எப்போவுமே சாப்பிட்ருப்போம். லைட்டாக நமக்கு காலையிலேருந்து என்ன தான் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டாக வந்திருந்தால் கூட உடம்புன்னு ஒன்று இருக்குது, அது ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும். ஆனால் உங்களுக்கு காலையிலிருந்து ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது. அதனால தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்க ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்களை கடைசியாக கொண்டு வந்தாங்க. அது என்னதான் ஆனாலும் ரங்கராஜ் பாண்டே என்ன 2-1 பார்த்துருவார் அப்படின்னு. அது மாதிரி தான் அவருடைய செஷனுமே இருந்துச்சு. அதனால் ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்கள் ஆணித்தரமான, உண்மையான, மிக முக்கியமான கருத்துக்களை மேடையின் மீது பேசிவிட்டு சென்றிருக்கின்றார்கள். அவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேடையில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தலைவர்கள், மூத்தவர்கள் இருக்காங்க. அது ரொம்ப முக்கியமானவங்க. துக்குலக்குன்னு சொன்னாவே இப்போ ரமேஷ் அண்ணன், அவருடைய எழுத்து, ஆற்றல், பேச்சு, பெரிய தலைவர்களுடைய நம்பிக்கையை பெற்றவர். எல்லா அரசியல் கட்சி தலைவரோட நெருக்கமான ஒரு அணுகுமுறையை வச்சுருக்காங்க. அதனால் அவருக்கு என்னுடைய நன்றிகளை சொல்லிக்கிறேன். சாருக்கு நமக்காக இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றார். எங்களுடைய தலைவர்கள், துணைத் தலைவர்கள் மேடையின் மீது இருக்கிறாங்க. நம்ம சக்கரவர்த்தி அண்ணன், நீண்ட நெடிய அரசியல் அனுபவம் இருக்கக்கூடியவர். அண்ணன் கருணாகராஜன் அண்ணன், நீண்ட நெடிய அரசியல் அனுபவம் இருக்கக்கூடியவங்க. அங்கே கும்பகோணத்தில் சிட் ஃபண்டுனாவே அது அண்ணன் தான், அது தெரியாதவங்க யாருமே இல்லை. தொடர்ந்து நமக்கு ஒரு ஊக்கம், ஆக்கம் கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சகோதரர் மேடையின் மீது இருக்காங்க. அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். சகோதரர், என்னுடைய வேலையை கொஞ்சம் சுலபமாக பண்ணியிருக்காங்க. இதற்கு முன்னாடி வந்திருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே நிறைய விஷயங்களை பேசியிருக்கின்றார்கள், நமக்கு நிறைய புரிதலை கொடுத்துருக்காங்க, இந்த கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பிம்பங்களை உடைச்சிருக்காங்க. எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தலைப்பு, சரி பரவாயில்ல, 70 ஆண்டுகளாக இங்கே திராவிட கட்சிகள் ஆட்சியில் இருக்குது. 5 முறை ஒரு கட்சி, 6 முறை ஒரு கட்சி தொடர்ந்து ஆட்சியில் இருக்காங்க. மக்கள் மாற்றி மாற்றி வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க. 67க்கு பிறகு இங்கே தேசிய கட்சி ஆட்சியில் இல்லை. ஆனால் ஒரு கட்சின்னு ஒன்று இருந்தால் அந்த கட்சியினுடைய லெஜிட்டிமேட் ஆஸ்பிரேஷன், ஒரு நாள் இந்த கட்சிக்கு ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஒரு கட்சி இந்தியாவில் நடத்தப்படுது. எந்த ஒரு கட்சியுமே நாம் துணை கட்சியாகவே இருப்போம், அல்லது நாம் இந்தியாவில் எல்லா இடத்துலையுமே அந்த கட்சி இருக்குது, தமிழ்நாட்டிலே ஒரு பிரான்ச் இருந்துட்டு போட்டோம். ஒரு நேஷனல் பார்ட்டினா தமிழ்நாட்டில் ஒரு பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணாமல் எப்படி ஒரு தேசிய கட்சி நடத்த முடியும் என்பதற்காக தமிழ்நாட்டில் பாரதிய ஜனதா கட்சி இல்லை என்பது நம் அனைவருக்குமே தெரியும். ஒரு லெஜிட்டிமேட் ஆஸ்பிரேஷன், இங்கே பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியில் அமர வேண்டும். இப்போ நாம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தலைப்பு, சரி அப்படி இருந்தால் தமிழ்நாட்டுக்கு புதுசாக நீங்கள் என்ன கொடுக்க போகிறீங்க, நீங்கள் எப்படி வித்தியாசமாக நம்முடைய நாட்டை பார்க்குறீங்க, இந்த கட்சியினுடைய சிந்தனை என்ன, மற்றவங்க கொடுக்காத என்ன நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க. தமிழ்நாட்டில் தான் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்களே, இதுதான் இந்தியாவுடைய முதன்மை மாநிலம், பெரிய மாநிலம், இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டேட், கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ ஹையர் எஜுகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்குது, லிட்ரஸி ரேட்டு மேலே இருக்குது, ஹெல்த் இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாம் மேலே இருக்குது, எல்லாமே மேலே இருக்குது. அப்புறம் பிஜேபி என்னங்க பண்ண போகுது, எதற்காக இங்கே பிஜேபிக்கு வாய்ப்பு வேண்டும்? நியாயமான கேள்வி தான், நிறைய பேர் கேட்பான். இன்னும் சில பேர் கேட்கக்கூடிய கேள்வி, முதல்ல ஃபஸ்ட்டு கேள்விகள் சொல்லிட்டா பதில் சொல்கிறது ஈஸிங்க. இன்னும் நிறைய பேர் கேட்கக்கூடிய கேள்வி, இல்லைங்க என்னதான் இருந்தாலும் இந்த ரீஜனல் பார்ட்டிக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு மவுஸ் இருக்குது. ஏன்னா ரீஜனல் பார்ட்டி எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இனத்தை, மொழியை, அவங்களுடைய நிலத்தை எப்பவுமே விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. எப்பவுமே ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஐடியாலஜியில் இருப்பாங்க. அது நமக்கு நல்லது தானே சார். இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு கட்சி ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட், எதற்கெடுத்தாலும் தமிழ்நாடு தான் முதன்மை, நாங்கள் எதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டோம்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் நினைக்கிறதும் தவறு கிடையாது, கரெக்டு தான் அவங்க சொல்கிறது. எதற்கெடுத்தாலும் தமிழ்நாட்டை முதன்மைப்படுத்தி தான் இங்கே இருக்கிற சில கட்சிகள் பேசுகிறாங்க. அவங்களுக்கு பக்கத்து மாநிலத்தை பற்றி கவலை இல்லை, டெல்லி பற்றி கவலை இல்லை. இது இரண்டாவது கேள்வி, நம்ம மேலே அதிகமாக வைக்கப்படக்கூடிய கேள்விகள். அப்புறம் எதற்கு பிஜேபி வரணுங்கிறக்காக கேள்விகள். மூன்றாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே பிஜேபி பற்றி சில கட்டமைப்பு இருக்குது.
இல்லை பிஜேபி வந்துட்டாவே கலவரம் கூடவே வரும், அவங்க வந்தாங்கன்னாவே இந்த அமைதி பூங்காவாக இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டுக்கு எடுத்து குட்டிச்சவராக்கிடுவாங்க, ஹிந்து முஸ்லீம் சண்டை வரும், அது வரும், இது வரும். அதனால் பிஜேபிக்கு ஏன் வாய்ப்பு கொடுக்கணும்? ரீஜனல் கட்சி நல்லா தான் இருக்காங்க, நாம் யாரும் மோசமாகலையே. இந்த மாதிரி கட்டமைப்புகள் இருக்கு. இதை இந்த கடைசி செஷனில் குறிப்பாக மிக முக்கியமான இந்த விஷயங்களை, ஏன்னா பாலிடிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பொழுதுமே ஒரு எமோஷனல் கோஷன்ட். ஏன் மக்களுக்கு சில பேர்த்த பிடிக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது, ஏன் அன்டெஸ்டடாக சில பேர்த்துக்கு மக்கள் வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க தெரியாது. எம்ஜிஆர் அவர்கள் 72 கட்சி ஆரம்பித்து அதன் பின்பு எலெக்ஷனை சந்தித்து ஆட்சிக்கு வந்தாங்க. ரொம்ப குறுகிய காலத்தில் டக்குன்னு வந்துட்டாங்க. ஏன் அப்படி வந்தாங்கன்னா, டிஎம்கே 1949 67 வரை கஷ்டப்பட்டுச்சுல்ல, அது என்ன எமோஷன் டாக்டர் எம்ஜிஆர் ஐயாக்கு இருக்குது, புரட்சி தலைவருக்கு இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய புரியாத புதிர் தான் அரசியல். எல்லாமே நம்ம லாஜிக்காக நம்பர்ஸ் பேஸ்டாக ஒரு எவிடென்ஷியரி வேல்யூவோட பேச முடியாது, ஒரு எமோஷன். இத்தனை காலமாக இந்தியாவில் பாரதிய ஜனதா கட்சி இருந்துச்சு, எல்லாமே இருந்துச்சு. ஆனால் அது எப்படி ஒரு மோடிங்கிற ஒரு மனுஷன் எமோஷனை கொண்டு வந்து தொடர்ந்து இன்னைக்கு குஜராத்தில் 7வது முறையாக மக்கள் நம்பி ஹிஸ்டாரிக் மேண்டேட் 156 இடத்துல ஓட்டு போட்டிருக்காங்க. வாட் இஸ் மோடி? என்ன எமோஷன் அவர் கொண்டு வர்றாரு? அது எப்படி மோடி போய் கை காட்டி மக்கள்கிட்ட போய் ஓட்டு போடுங்கன்னு சொன்னால் மக்கள் எல்லாத்தையும் மறந்துடுறாங்க? அது என்ன சார், குஜராத்தில் எலெக்ஷனுக்கு 1 வருஷம் முன்னாடி முழு கேபினெட்டே கலைச்சிங்க, சீஃப் மினிஸ்டர் வேண்டானீங்க, எந்த மினிஸ்டரும் வேண்டானீங்க, புதுசாக ஒரு கேபினெட் போட்டிங்க 1 வருஷம். அதுக்கப்புறம் சீட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் 182 சீட்டில் 91 சீட்டு புதியவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்க, 91 சீட்டு பழையால கொடுத்தீங்க. என்ன பண்ணாலும் குஜராத்தில் என்ன சார் மக்கள் ஏற்றுக்கிறாங்க? லாஜிக் எல்லாம் இருக்கே சார். இதுக்கு நீங்கள் கேபினெட்டை மாற்றுறீங்க, சிஎம் மாற்றுறீங்க, புதால போடுறீங்க, அது எப்படி உங்களுக்கு 54% ஓட்டு போடுறாங்க? சில கேள்விகளுக்கு பதில் இல்லைங்க. அரசியல் என்பது சில இடத்துல நம்ம சொல்லுவோம் இட் இஸ் பியூர்லி அண்ட் எமோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இந்த 4 கேள்விகளுக்கு பதில் சரியாக மக்களுக்கு நாம் புரிய வைத்து இதை போய் சேர்த்திட்டோம் அப்படின்னா பாரதிய ஜனதா கட்சி உறுதியாக ஆட்சிக்கு வந்துவிடும். ஏன்னா திரும்ப திரும்ப சொல்றாங்க, எங்களை போல் கடுமையாக வேலை செய்பவர்கள் தமிழகத்தில் கிடையாது, கட்சியாக உண்மையாலும் கிடையாது. டெய்லி நம்மளால ஓடிட்டே தான் இருக்காங்க. பூத் வேலை செய்யி, போய் பூத் கமிட்டியை போட்டுட்டு வா, சக்தி கேந்திரத்தை போட்டுட்டு வா, மண்டல் இதை பண்ணு, மத்திய அரசு 8 ஆண்டுகளை கம்ப்ளீட் பண்ணி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக போய் சேவை பண்ணு, இதை பண்ணு, அதை பண்ணு. எங்கால் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி வேட்டியை மடிச்சு கட்டிட்டு எங்கேயோ ஓடுறோம். இன்னைக்கு புயல் வந்துருச்சு, ஒரு டீம் வினோத் செல்வம் அவங்க தலைமையில் ஆல்ரெடி ஒரு டீம் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எப்போ நாம கடலூர் கிளம்பி போகிறது, ஒரு 4-5 வீடுகள் அங்கே இடிஞ்சு விழுந்துருச்சு, என்ன பண்ணலாம்? அப்போ தான் மதியானம் ஃபோன் பண்ணார், ஒரு டீம் எடுத்துட்டு நான் உடனே போகிறேன். எப்போ பார்த்தாலும் ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. ஆனால் நம்ம போடுற உழைப்புக்கு கீழே ரிசல்ட் வருதான்னு கேட்டிங்கன்னா சத்தியமாக இல்லை. இல்லை சார், நீங்கள் என்னதான் உழைச்சாலும் அந்த கட்சிக்கிட்ட எமோஷன் இருக்குது, உங்கள்கிட்ட எமோஷன் இல்லை. தமிழ்நாடு ஃபர்ஸ்ட்னு அவங்க சொல்கிறாங்க, உங்களால் சொல்ல முடியுமா சார்? எதற்கு எடுத்தாலும் நாங்கள் மக்களை முதன்மையாக வச்சு பேசுவோம்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் சொல்ல முடியுமா சார், ஆல் இந்தியா கட்சி டெல்லியில் இருக்கீங்க, சொல்லுங்கள் சார் பார்க்கலாம். அதை இந்த நேரத்தில் அந்த கருத்துக்களே அந்த பதிலே சொல்வது என்னுடைய கடமையாக இருக்கு. ஏன்னா அந்த எமோஷனல் பார்ட்டை சரி பண்ணாத வரைக்கும் என்னதான் ஒரு கட்சி உழைத்தாலும் கூட அந்த கட்சி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம், ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணாமல் அந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வர முடியாது, நமக்கு தெரியும். இப்போ திராவிட கட்சிகள் முதல்ல சொல்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் வந்துட்டோம் அப்படின்னா முழு தமிழ்நாட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம், ஒரு இன்ச்சு கூட எங்கேயும் கொடுக்க மாட்டோம், ஏன்னா நாங்களே தமிழர்கள் தான், அது எப்படி நாங்கள் தமிழ்நாடு உரிமையை விட்டு கொடுப்போம் அப்படின்னு. எனக்கு இந்தியா முழுவதுமே எங்கே பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. ஏன்னா மக்களுக்கு முதல்ல இதுதான் முக்கியம். அந்த எமோஷன் இஸ் அபவுட் லேண்ட். ஏன் இடம், என்னுடைய மொழி, என்னுடைய இனம், அதை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன். என்னைக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது, இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரு மேப் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு, கர்நாடகா காவேரி பிரச்சனை இருக்கிறது, பஞ்சாப், ஹரியானா சட்லஜ் யமுனா லிங்க் கேனல் இருக்கு, இந்தியாவுடைய பெரிய பிரச்சனை இதெல்லாம். மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, பெல்காவி பிரச்சனை இருக்கு. இது உனக்கா எனக்கா? அங்கே மராட்டி அதிகமாக இருக்காங்களா, இங்கே கன்னடா அதிகமாக இருக்காங்களா? நார்த் ஈஸ்டில் அசாம் மையப்புள்ளியாக வைத்து அசாமுக்கு எல்லா மாநிலத்தோட பிரச்சனை இருக்கு. அசாமுக்கும் மிசோராமுக்கும் சண்டை, அசாமுக்கும் அருணாச்சல் பிரதேஷுக்கும் சண்டை, அசாமுக்கும் நாகாலாண்டுக்கும் சண்டை, அசாமுக்கும் மெகாலயாவுக்கும் சண்டை, அசாம் அருணாச்சல் பிரதேஷ் சண்டை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரிஜினல் சூட் 1989 போட்டு இன்னும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லா இடத்துலையும் சண்டை. ஆனால் ஆச்சரியமான விஷயம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எல்லா இடத்துலையுமே 2 பேர் சண்டை போட்டாலும் 2 பக்கமும் பாரதிய ஜனதா கட்சியை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். கர்நாடகால பெல்காவி வேணும், எங்களுக்கு தான் கொடுக்க மாட்டோம். மகாராஷ்டிரா பெல்காவி எங்களுக்கு தான், அங்க மராட்டி இருக்காங்க. இந்த பக்கம் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி, அந்த பக்கம் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி, 2 பக்கம். சட்லஜ் யமுனா லிங்க் கேனல்,
ஹரியானாவில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி, பஞ்சாபில் பாரதிய ஜனதா கட்சி. நாங்கள் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம். அதை எப்படி விட்டு கொடுப்போம்? நீங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஆல்ரெடி கேஸ் இருக்கு, சரி பண்ணிட்டு வாங்க. நார்த் ஈஸ்டில் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் நடக்கு. அசாம் மையப்புள்ளியாக எல்லா திட்டி பார்டர் கான்ஃப்ளிக்ட். எல்லா இடத்திலும் பாரதிய ஜனதா கட்சி அல்லது என்பிபி ஆட்சி. ரொம்ப பிரச்சனையான அமித்ஷாஜி கூப்பிடுறாங்க, இன்டீரியர் ஹோம் மினிஸ்டரா. 2 சிஎம் கூப்பிட்டு என்ன பிரச்சனை, ஏன் பார்டரில் ஃபயரிங் எல்லாம் ஆகுது, இது என்ன பண்ணுங்க, உங்களுக்குள்ளே விட்டு கொடுத்து போங்க அப்படின்னு. ஸோ அனைத்து இடத்துலையுமே பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை ஒரு தேசிய கட்சியாக ஒரு பிரச்சனையை எப்படி முடிப்பது என்பது நம்முடைய அடிப்படை கொள்கையாக இருக்கிறதோ தவிர, அந்த பிரச்சனையை இன்னும் 50 ஆண்டுகளுக்கு எப்படி ஆறப்போட்டு குளிர் காய்ந்து அதிலே அரசியல் லாபம் படைக்கலாம் என்பது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய டிஎன்ஏ. இது எல்லாமே கிளாசிக் கேஸ். ஆனால் 2 பக்க மக்களுமே பாரதிய ஜனதா கட்சியை நம்புறாங்க. கர்நாடகா, தமிழ்நாடு காவேரி கான்ஃப்ளிக்ட் பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்த பிறகுதான் முதல்ல அந்த காவேரி வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டியை கொண்டு வந்து அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா, ஒரு சயின்ஸ் கொடுத்து, தண்ணி இப்படித்தான் போகணும், ட்ராட் சீசன் இப்படித்தான் போகணும், பிளென்டி ஆஃப் ரெயின்ஸ் இப்படித்தான் போகணும், அனைத்துக்குமே ஒரு ஃபார்முலா பேஸ்ட் அப்ரோச். அதற்கப்புறம் தான் தமிழ்நாட்டில் முதலாக இந்த காவேரி பற்றி பேசுறது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. பட் எப்பொழுதுமே பார்த்தீங்கன்னா விவசாய சங்கத்தை தூண்டி விடுவாங்க, அது ஒரு பெரிய குரூப் போகும், இதை வச்சு அரசியல் செய்து கொண்டிருப்பார். அதனால் பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழ்நாட்டில் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று மக்கள் நாங்கள் நம்ப வைக்கணும், மக்கள்கிட்ட போய் நாங்கள் சொல்லணும், மக்கள் அதை நம்பணும்னா, மக்களுக்கு தீர்க்கமாக பாரதிய ஜனதா கட்சி சொல்லுகிறது இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடிய சக்தி எங்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு. ஏன்னா வாட்டர் ரிசோர்ஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஸ்டேட் லிஸ்ட். ஆனால் இன்டர் ஸ்டேட் ரிவர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரல் லிஸ்ட். கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட அமைப்பை பார்க்கும் பொழுது ஒரு 6 மாநிலத்துக்கு இடையில போகுதுன்னா நேரடியாக அது யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு போயிடும், சென்ட்ரல் லிஸ்ட்டுக்கு போயிடும். அந்த யூனியன் கவர்மெண்ட் ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணணும், அவங்க உட்காந்து பேசுவாங்க, கமிட்டி போடுவாங்க. ஒரு டெமோக்ரஸியில் இது எல்லாமே ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் மெக்கானிசம். இதை தமிழ்நாட்டில் பல காலமாக இது ஒரு எமோஷனாக வச்சு பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு அந்நிய கட்சி, பாரதிய ஜனதா கட்சி எப்படி பண்ண முடியும்? அதனால தான் மேகதாத்து பிரச்சனை வந்த பொழுது பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழ்நாட்டில் நம்முடைய விவசாயிகளுடைய உரிமைக்காக இங்கே பாரதிய ஜனதா கட்சி உண்ணாவிரதம் இருந்தது. அங்கே பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியில் இருந்தாலும் கூட பாரதிய ஜனதா கட்சி கேட்டுச்சு எங்களுடைய உரிமை. மத்திய அரசு கிட்ட லா படி, மேண்டேட் படி என்ன இருக்கோ நீங்கள் அதை செய்யணும். அதனால பாராளுமன்றத்தில் நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார், இது இந்தந்த ரூலு, இந்தந்த லா இது படி அப்ளிகபிள், அவங்க கட்ட முடியாது, பார்த்துக்குங்க அப்படி. இதெல்லாம் எதற்கு நான் தீர்க்கமாக சொல்கிறேன்னாங்க, இந்த தேசிய கட்சினாவே இந்த பிராந்திய கட்சிகள், ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் வைக்கக்கூடிய முதல் அலிகேஷன், அவங்க ஸ்டேட்டை மையப்படுத்த மாட்டாங்க, கண்ட்ரியை மையப்படுத்துவாங்க. அப்படி கண்ட்ரியும் ஸ்டேட்டும் மையப்படுத்துவதற்கான காரணம், பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இருந்தால் அனைவரும் வேகமாக வளர முடியும் என்பது மிக மிக முக்கியமான நோக்கம். இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய தாய்மொழி. நம்ம எல்லாத்துக்குமே அதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காதல் பாசம் இருக்கு, யாருமே விட்டு கொடுக்க தயாராக இருப்பதில்லை. இல்லை இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி, ஆரியன் திராவிடியன், ஆரியன் வேற திராவிடியன் வேற, நாமெல்லாம் வேற வேற, ஹிந்தி வேற, சான்ஸ்கிரிட் திணிக்கிறாங்க, எல்லாம் நார்த் இந்தியன்காரங்களாம் தமிழ்நாட்டில் அரசியல் சொல்கிறாங்க, எப்படி நீங்கள் அதை ஏற்றுக்க முடியும்? இது இங்கே இருக்கக்கூடிய பிராந்திய கட்சிகள். இந்த ஹார்ட் ஒர்க்கை விட்டுருங்க, உண்மையை விட்டுருங்க, கடினமான உழைப்பை விட்டுருங்க, எந்த கட்சி கரப்ஷன் ஃப்ரீ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருங்க, அந்த எமோஷனல் பாயிண்ட் அப்போ அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த கேள்விக்கான பதிலும் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை எவ்வளவு லோக்கலாக இந்த கட்சி இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு லோக்கல். உதாரணத்துக்கு 3 நாட்களுக்கு முன்பு நம்முடைய பிரதமர் இந்த நம்ம கட்சியினுடைய நிர்வாகிகள் நிகழ்ச்சியை துவக்குவிழாக்கு வந்தாங்க. எல்லோருமே அமர்ந்திருந்தோம். அப்போ பிரதமர் அவங்க அப்படியே பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. திடீர்னு அந்த காஷி தமிழ் சங்கத்தை பற்றி தமிழ்நாடு மாநில தலைவர் பேசுங்க, அது எப்படி நடந்துட்டு இருக்குன்னு நான் கேட்கணும், ஃபீட்பேக் கொடுங்க, மக்கள் எப்படி அதை பார்க்குறாங்க, தமிழ்நாட்டிலேருந்து போகிறவங்கெல்லாம் குளூரில் எப்படி சமாளிக்கிறாங்க சொல்லுங்கள். பிரதமர் மேடையில் அமர்ந்திருந்தார். நம்ம கட்சி தலைவர் நட்டாஜி இருந்தாங்க. நான் மேடைக்கு போய் முழுவதும் ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறேன். பிரதமருக்கு முன்பு இதுவரைக்கும் 2-3 முறை மாநில தலைவராக கட்சி மேடையில் அனைத்து இடத்திலும் ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறேன். காரணம், எனக்கு தெரிந்த மொழியில் நான் பேசுகிறேன், எத்தனை பேர் புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பேசுகிறேன். ஒருவேளை எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியலன்னா சத்தியமாக தமிழில் தான் பேசியிருப்பேன். நம்ம கட்சியில் யார் நீ ஏன் தமிழில் பேசினேன், நீ ஹிந்தியில் தானே பேசியிருக்கணும், நீங்கள் 90% பேர் ஹிந்திக்காரங்க தான் உட்கார்ந்துருக்கோம், அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. காரணம், பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை எங்கேயும் எப்பொழுதுமே, அதுவும் குறிப்பாக நம்முடைய மோடி அவர்கள் ஒரு தாய்மொழிக்கு ஒரு பாதுகாவலராக நின்று கொண்டிருக்கின்றார். பாதுகாவலராக மோடி அவர்கள் சொல்வது, இந்த கலாச்சாரத்தினுடைய ஆணிவேரே தாய்மொழி கையில் தான் இருக்கு. இந்த தாய்மொழி எடுத்துட்டீங்கன்னா கலாச்சாரத்தினுடைய ஆணிவேர் அங்கே அப்படியே ஆடிரும். அப்படி அதனால தான் 1967 இருந்து
நம்முடைய கல்விக் கொள்கையில் 3வது மொழியாக ஹிந்தின்னு தொடர்ந்து இருந்துச்சு 67 இருந்து. முதல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் ஹிந்தி, 1986 2வது எஜுகேஷன் பாலிசியில் 3வது மொழி ஹிந்தி கம்பல்சரி, 92 செகண்ட் எஜுகேஷன் பாலிசி ரிவிஷன் வந்த பொழுது அதிலும் ஹிந்தி கம்பல்சரி. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் மொழி உங்கள் தாய்மொழியை படிச்சுக்கங்க, 2வது மொழி இங்கிலீஷை படிச்சுக்கங்க, 3வது மொழி கண்டிப்பாக ஹிந்தி தான் படிக்கணும். அதுவும் 86 ராஜீவ்காந்தி ஐயா அவர்கள் அங்கே இருந்த பொழுது ரொம்ப விசித்திரமாக சொல்லியிருப்பாங்க. என்ன இன்னும் சதர்ன் ஸ்டேட் ஹிந்தியே படிக்கல, செகண்ட் எஜுகேஷன் பாலிசி அந்த டாக்குமெண்ட்டை படித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்சலரேட் பண்ணணும். தமிழ்நாடு மாதிரி மாநிலத்தில் மக்கள் இன்னும் ஹிந்தியை கற்றுக்கலையே, ஹிந்தி பிரச்சார சபையே மகாத்மா காந்தி இங்கே தான் வந்து துவக்கி வச்சாரு, அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் புஷ் கொடுங்க, ஹிந்தி படிக்க வைங்க. இது அஃபீஷியல் டாக்குமெண்ட் ஆஃப் 1986 செகண்ட் எஜுகேஷன் பாலிசி. இது 1967 இருந்து அன்சேஞ்சா 52 ஆண்டுகள் 3வது மொழியாக நீங்க கட்டாயமா ஹிந்தியை தான் படிக்கணும். அதற்கு தனியான ஒரு பணம், அதற்கு ஒரு புஷ். இதுக்குள்ள இந்த 52 ஆண்டுகள்ல எத்தனை முறை திமுக டெல்லியில் நடந்த ஆட்சியில கூட்டணியில இருந்தாங்கன்னு நீங்க யோசிச்சுங்க. தமிழை பத்தி பேசுறவங்க, என்னுடைய தாய்மொழி கிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க 52 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து இந்தியாவில் கண்டிப்பா கம்பல்சரியா ஹிந்தி வாஸ் த 3rd லாங்குவேஜ் இன் ஆர் கண்ட்ரி. இவங்க அத்தனை கேபினெட்ல உட்கார்ந்துருக்காங்க, கேபினெட் மீட்டிங்ல இருந்திருக்காங்க, ரகசிய காப்பு பிரமாணம் எடுத்திருக்காங்க, வெளியே வந்திருக்காங்க, வந்து பேசியிருக்காங்க. ஏன்னா இந்த பூனைக்கு யார் மணி கட்டுறது யாருக்குமே தெரியல. அதுக்கு மணி கட்ட மோடிஜி 2019 சொன்னாரு, ஃபர்ஸ்ட் எஜுகேஷன் பாலிசி வேண்டாம், செகண்ட் எஜுகேஷன் பாலிசி வேண்டாம், நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி. அதாவது ஒரு 3வது எஜுகேஷன் பாலிசின்னு சொல்ல. ஏன்னா எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, 3னா 3வது என்ன இருக்கும், 2வது விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் 3வது, முதல்ல விட அதிகமாக இருந்தால் 2வது. மோடிஜி என்ன சொன்னார்னா, there is nothing called 3rd education policy, let us have a new education policy. எல்லாத்தையும் ஃப்ரெஷ்ஷாக பாருங்க. அந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசிக்கு சவுத் இந்தியாவில் இங்கிருந்து பிறந்து ஐஎஸ்ஓ சேர்மன் அந்த கஸ்தூர் ரங்கன் அவர்கள் தலைமையில் கமிட்டியெல்லாம் போட்டு அவங்களெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணிட்டு கமிட்டி ரிப்போர்ட்டை கொடுக்குறாங்க. எல்லாம் சரிதான், 3வது மொழி ஹிந்தி தான் இருக்கணும், முதல் லாங்குவேஜ் வந்து தாய்மொழி, 2வது இங்கிலீஷ், 3rd லாங்குவேஜ் ஹிந்தி தான். ஏன்னா ஹிந்தி இஸ் ஸ்போக்கன் பை மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப். ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு வேற வேற சர்வே சொல்லுது, லிங்குவிஸ்டிக் மைனாரிட்டி அதிகமாக இருக்கிற மாநிலம் இது. நீங்கள் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி பாருங்க சார், ஒரிசா வரைக்கும் போச்சு, இங்கே மகாராஷ்டிரா வரைக்கும் போச்சு. தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எல்லாரும் வந்து படையெடுத்தாங்க. தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வராதவங்க யாரு சார்? லலிதாதித்யா காஷ்மீரில் 7ஆம் நூற்றாண்டுலேருந்து வந்து தமிழ்நாட்டை தொட்டுட்டு போயிருக்கார். அங்கிருந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே படையெடுப்புகள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. கடைசியாக விஜயநகர் பேரரசிலிருந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வரைக்கும் பல பேர் வந்திருக்காங்க, பல பேர் போயிருக்காங்க. அந்த நேரத்தில் தமிழ்நாட்டுடைய அந்த லிங்குவிஸ்டிக் மைனாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சென்னை பொறுத்தவரை தெலுங்கு பேசுகிறவங்க அதிகமாக இருக்காங்க. ஒசூர், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி போயிட்டீங்கன்னா கன்னடம் பேசுகிறவங்க இருக்காங்க. கோயம்புத்தூர் பக்கம் போயிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3-4 தொகுதி, 2-3 பாராளுமன்ற தொகுதி நாமளே தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு போனால் கன்னடத்தில் பேச வேண்டியது இருக்கு. அன்னூரில் 2 நாட்களுக்கு முன்பு கன்னடத்தில் பேசிட்டு வந்த பாதி பேர் கன்னடம் தான் தெரியும். இல்லை பவானி சாகர் மேலிருந்து எல்லாம் வந்தவங்க. ஸோ அந்த லிங்குவிஸ்டிக் மைனாரிட்டி தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வேற வேற நம்பர்ல இருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் முழு தமிழர்கள், இங்கே வந்து தமிழர்கள் ஆயிட்டாங்க வேற வேற காலகட்டத்தில் 5-6 நூற்றாண்டு. அவர்களுக்கு முதலாக மோடிஜி ஒரு கௌரவம் கொடுக்குறாரு. உங்களுடைய தாய்மொழியில் உங்கள் குழந்தை படித்தா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். உங்கள் ஜென்ரேஷனுக்கு கிடைக்கல, அவங்க ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னாடி ஜென்ரேஷனுக்கு கிடைக்கல, அட்லீஸ்ட் உங்கள் பேர குழந்தைங்களுக்கு 3வது மொழி தமிழ் ஃபர்ஸ்ட் மொழி, 2வது மொழி ஆங்கிலம், 3வது மொழி கோயம்புத்தூர் பக்கம் இருக்கிறவங்க கன்னடம் படிங்க, மலையாளம் படிங்க, இங்கே இருக்கிறவங்க கன்னடம் படிங்க, இங்கே இருக்கிறவங்க நீங்கள் தெலுங்கு படிங்க. இதில் ஆச்சரியமான விஷயம்னா நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில் நானும் ஒரு போர் அடிக்குன்னு சொல்லிட்டு நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி என் லேப்டாப்பில் இந்த கண்ட்ரோல் சர்ச் போட்டு பார்த்தேன். எத்தனை டைம் ஹிந்திங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னு. ஆனால் சாய் தீபக் மாதிரி பெரிய ஸ்காலர் இங்கே இருக்காங்க, தேஜஸ்வி சூர்யா இருக்காங்க. நீங்கள் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில் செக் பண்ணுங்க, ஒரே ஒரு முறை நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில் ஹிந்திங்கிற வார்த்தை இருக்கும், 2 முறை சமஸ்கிருதம் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்கும். ஃபுல் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி. தமிழ் 3 முறை இருக்கும். இது பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வரப்போகுது. அதாவது நம்முடைய மொழிதான் முக்கியம். நாளைக்கு 11ஆம் தேதி மகாகவி பாரதியாருடைய விழா வருது. நம்முடைய அரசு வந்து பாரதிய பாஷா திவஸ்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது எல்லா பிராந்திய மொழிகளையும் கொண்டாட வேண்டும் என்பதற்காக மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் ஐயாவுடைய பிறந்தநாள் 11ஆம் தேதி காசியில் அனௌன்ஸ் பண்ண போறாங்க. காசி தமிழ் சங்கத்தில்
பாரதிய பாஷா திவஸ். பாரத நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தாய்மொழிகளுக்கான நாள் இனி மகாகவி பாரதியாரனுடைய நாளில் வரப்போகுது. காரணம், ஏன்னா அவர் மட்டும்தான் சொன்னார், யாமறிந்த மொழி ஒரு மொழி, அது இனிமையான மொழி, அது என் தாய்மொழின்னு சொல்ல. யாமறிந்த மொழி 14 மொழி, பிரெஞ்சு உட்பட, அதிலே இனிமையான மொழி என்னுடைய தாய்மொழி, அது தமிழ் மொழின்னு சொன்னார். அதனால தான் பாரதியார் ஐயாக்கு பாரதிய பாஷா திவஸ் அவருடைய நாளில் வந்து கொண்டாடுறோம். பட் இங்கே என்னன்னா, மாநில அரசை பொறுத்த வரைக்கும் ரிஜிட்டாக இருக்காங்க. இல்லைங்க இருமொழி கொள்கை தாங்க, இல்லைங்க இருமொழி கொள்கை. எந்த காரணத்துக்கும் தமிழ் ஆங்கிலத்தை தவிர எதுவும் விட மாட்டாங்க. இன்னைக்கு நீங்கள் சும்மா டேட்டா எடுத்து பாருங்கள். இன்னைக்கு சின்ன டேட்டா எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு பக்கம் நம்முடைய நாடு $5 trillion எக்கானமியை ரீச் பண்ணணும், $8 trillion எக்கானமியை ரீச் பண்ணணும்னா தொழில் முனைவோர்கள் நமக்கு வேணும். நிறைய தொழில் ஆரம்பிக்கணும், இந்தியா ஃபுல்லாக போகணும், வேர்ல்டு ஃபுல்லாக போகணும். கடந்த 7 ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் 84,012 ஸ்டார்ட் அப் உருவாயிருக்கு. கடந்த 7 ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் 84,012 ஸ்டார்ட் அப். தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ உருவாயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,704. அதாவது இந்தியாவில் உருவான ஸ்டார்ட் அப்னுடைய மொத்த கணக்கில் 5.5% தமிழகத்தில் 7 ஆண்டுகளில் உருவாயிருக்கு. இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா we are the second largest industrialist state மகாராஷ்டிராக்கு அப்புறம். ஆனால் டோட்டல் ஸ்டார்ட் அப், ஏன்னா இந்த ஸ்டார்ட் அப் தான் 30 ஆண்டுகள் கழித்து அடுத்த டிவிஎஸ் யாரு, அடுத்த LMW யாரு, அடுத்த இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் யாரு, அடுத்து யாரு, அடுத்து யாரு, அடுத்து யாருன்னு இவங்க தான் வரப்போறாங்க. இந்தியாவில் இருக்கிறதுல வெறும் 5.5% இங்கே தமிழகத்தில் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக இருக்கு. சரி சார், நாம் வந்து கடைசி ஒரு வருஷத்தை பார்ப்போம். 2022 எண்ட் ஆஃப் நவம்பர், இந்த டிசம்பர் நம்ம விட்டுருவோம், நவம்பர் 2 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 23,733 ஸ்டார்ட் அப் இந்த ஒரு வருஷத்தில் இந்தியாவில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இளைஞர்கள், படித்தவங்க, ஜீன்ஸ் பேண்ட் கூட சரியாக போட தெரியல, இல்லை கிழிச்ச ஜீன்ஸ் பேண்ட்லாம் போடுறாங்க. அதில் எங்கள் அம்மா வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே விட மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி ஜீன்ஸ் பேண்ட்லாம் போட்டான். என்ன தம்பி பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறாங்க. சரி, நம்ம கொஞ்சம் நேரம் இருக்குது, அந்த தம்பிக்கு நேரம் இருக்குன்னு ஒரு டீயை வாங்கி குடிச்சிட்டு என்ன ஸ்டார்ட் அப்னா ஜஸ்ட் $500 million சாருங்கிறான். இப்படி தான் இளைஞர்கள் இருக்காங்க. இந்த கடந்த 10 மாதத்தில் 23,733, தமிழகத்தில் 1,501. சரி, இந்தியா ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குது? நம்ம தான் வளர்ந்த நாடு, வளர்ந்த மாநிலம் நீங்கள்லாம் சொல்கிறாங்களே, பிராந்திய கட்சிகள், ரீஜனல் பார்ட்டிலாம். அப்போ இந்தியா ஃபுல்லாக என்ன? ஏன்னா நம்ம ஒரு தமிழ்நாடு ஓட்டர் போய் செக் பண்ண முடியாது. என்னையா யூபி வந்து பின்தங்கிய மாநிலங்கிறாங்க, எத்தனை பேர் தமிழ்நாட்டிலேருந்து 8 கோடி பேர்த்த போய் யூபி போய் காட்ட முடியும், அல்லது மகாராஷ்டிரா காட்ட முடியும், அல்லது மத்திய பிரதேஷ் காட்ட முடியும்? 2022 மொத்தமாக உருவான 23,000 ஸ்டார்ட் அப்ல மகாராஷ்டிரா மட்டும் 4,339 ஸ்டார்ட் அப், ஒரே மாநிலம் மகாராஷ்டிரா. இரண்டாவது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும், உத்தரப்பிரதேசம் 2,334. மூன்றாவது கர்நாடகா 2,317. நான்காவது குஜராத் 1,963. ஐந்தாவது தமிழகம் 1,501. அதாவது 70 ஆண்டு கால டேட்டாவை பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டேட்ல செகண்ட், ஸ்டார்ட் அப்ல 5th. அப்போ இந்த எக்கானமியினுடைய டிரான்சிஷன் நம்ம கண்ணு முன்னாடி நம்ம நாடு மாறிக்கிட்டு இருக்கு, கண் முன்னாடி நாடு மாறிக்கிட்டு இருக்கு. அப்படியே ஃபுல் ஒரு டெக்டானிக் ஷிஃப்ட் இந்தியாவுக்குள்ள நடக்குது. அப்படியே இந்த Tier 2 Tier 3 சிட்டியில் அப்படியே மாற ஆரம்பிக்குது. சர்வீசஸ்லாம் ஒரு பக்கம் போகுது, மேனுஃபேக்சரிங் ஒரு பக்கம் போகுது. கண் முன்னாடி இந்தியாவுடைய மாற்றத்தை நம்ம ஜென்ரேஷன் பார்க்குறோம். எதுக்கு இது ஒரு உதாரணமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னாங்க, த மொபிலிட்டி ஆஃப் டேலண்ட் தமிழ்நாட்டில் இல்லை. குறைந்த மொழிகள் நீங்கள் பேச பேச உங்களுடைய மொபிலிட்டி குறைய ஆரம்பிக்கும். மேக்ஸிமம் கும்மிடி பூண்டி தான், மேக்ஸிமம் கும்மிடி பூண்டி. டெல்லி போனால் கூட நம்முடைய முதலமைச்சர் அவங்க டெல்லி போகிறாங்க கூட எப்பவுமே டிஆர் பால் ஒன்று வச்சுக்கணும். பிஎம் என்னப்பா சொன்னார், கரெக்டாக கேட்டு சொல்லு. அதுக்கு ஒரு போட்டி, ஒரு முறை பொன்முடி என்ன போனால், ஒரு முறை டிஆர் பால் ஒன்று. போன டைம் நீ போனேல, இந்த டைம் நான் போவேன். என்ன சொன்னாருப்பா, நான் ஏதாவது ஹிந்தியில் சொன்னார்னே தெரிலனே அப்படின்னு. இல்லைப்பா இங்கிலீஷில் மோடிஜி இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுவார்ல, இங்கிலீஷில் பேசுப்பான். அது எனக்கு தெரிஞ்சால் நல்லா பேசுவேன்ல நான். இல்லை, எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னாங்க, இந்தியா எப்படி மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு உதாரணமாக நான் சொல்கிறேன். உதாரணமாக மல்டிலிங்குவல் பீப்புள், மொபிலிட்டி அதிகமான மாநிலமாக இருக்குது. யூபி பாருங்கள், எவ்வளோ ஆச்சரியம். இந்த யூபி பேக்வேர்டுன்னு சொல்கிறோம்.
நெப்போலியன் போனார்பார்ட் ஒரு கருத்து சொல்லுவார், டே சைனாவை மட்டும் தூங்க விட்டுருங்க, சைனாவை எழுப்பிட்டுறாதீங்க. நெப்போலியன் போனார்பார்ட் எப்போ இருந்தார்? அலோ சைனா டு ஸ்லீப், when China wakes up the whole world will tremble. இது சைனாவை பற்றி நெப்போலியன் போனார்பார்ட் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி, நூற்றுக்கணக்கான வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னார். இப்போ தான் யூபி அப்படியே எந்திரிச்சு தூங்கி அப்படியே சோம்பெல்லாம் முறிச்சிட்டு, என்னையா அது 70 ஆண்டுகளாக நீ மறந்துட்டீங்களா, என்னையா நடக்குது இந்தியாவில் அப்படின்னு கிளம்பியிருக்கு. பாப்புலேஷனை பார்த்தாவே பயமாக இருக்குது. 22 கோடிங்கிறாங்க. என்னது 22 கோடியா? இந்தியாவுடைய யங்கஸ்ட் பாப்புலேஷன். 3 மாநிலத்தில் 35 வயசு கீழே இருக்கிற சதன் மாநிலத்தை ஆட் பண்ணால் யூபி ஒரு மாநிலத்தில் அவ்வளோ இளைஞர்கள். 11 ஏர்போர்ட், எக்ஸ்பிரஸ் வேங்கிறான் 8 லேன் கட்டிக்கிட்டு இருக்கான், ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்டை கொண்டாந்து இறக்கிட்டு இருக்கான். பட் இங்கே வந்து கேட்டிங்கன்னா, தம்பே யூபி பேக்வேர்டுப்பா, நம்மெல்லாம் வேட்டி எப்போ மடித்து கட்டணும், எப்போ கஞ்சியை போட்டோம், எப்போ எடுத்து உருவி கட்டணும், நம்ம எப்படிப்பட்ட ஒரு பரம்பரையிலேருந்து வந்திருக்கோம் அப்படி. கண் முன்னாடி மாநிலங்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இண்டிகேட்டர்ஸ் நம்பர்ஸ்லாம் பார்த்தா பயமாக இருக்குதுங்க. சரி, நம்ம மக்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டேட்டாவை கொடுப்போம். இல்லை சார், தமிழ்நாடு வளர்ந்த மாநிலம், பொருளாதாரத்தில் முன்னேறிய மாநிலம்னு சொல்லிட்டீங்க, நீங்கள் பொய் சொல்கிறீங்க சார், ஏதோ ஏர்போர்ட்டை யோகிஜி தெரியாமல் 2 கட்டி விட்டுருப்பாரு, இப்படிலாம் நீங்கள் சொன்னால் எப்படின்னு. சரி, நம்ம தமிழ்நாடு எவ்வளவு வருமானம் சம்பாதிச்சுன்னு பார்க்கலாம். 2010-11 தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுக்குள்ள நமக்காக எவ்வளவு வருமானம் சம்பாதிச்சோம். ஏன்னா டைரக்ட் டேக்ஸ் நம்ம கட்டுறோம், டெல்லிக்கு போயிடுது, அங்கிருந்து பிரித்து நமக்கு டேக்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டில் கொடுக்குறாங்க. இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் தான் ஸ்டேட்னுடைய ஓன் ரெவன்யூவாக இருக்குது. 2010-11 பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் முதல் மாநிலமாக இருந்தது மகாராஷ்டிரா. 2010-11 அப்போ ஆட்சியில் யார் இருந்தாங்க? திமுக இருந்தாங்க. அப்போ மார்த்தட்டி சொல்லுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் மகாராஷ்டிரா, 2வது நாம அப்படின்னு. மகாராஷ்டிரா அந்த ஒரு வருடத்தில் ஓன் டேக்ஸ் ரெவன்யூ சம்பாதிச்சது 75,027 கோடி. 2வது தமிழ்நாடு 47,882 கோடி, 47,782 கோடி தமிழ்நாடு. உத்தரப்பிரதேசம் 41,300 கோடி, கர்நாடகா 38,000 கோடி, குஜராத் 36,000 கோடி. அதாவது 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இன்டைரக்ட் ரெவென்யூ ஸ்டேட்டுக்குள்ள நாம மொபிலைஸ் பண்ண ரெவென்யூல நம்பர் 2 இந்தியா. இன்னைக்கு 12 ஆண்டுகள் தாண்டி நம்ம ரங்கராஜ் பாண்டியன் சொன்னார், இந்த கட்சி வந்துச்சு, அந்த கட்சி வந்துச்சு, 12 ஆண்டுகள் எப்படி எல்லாம் மாறிச்சுன்னு. ஸோ 12 ஆண்டுகள் எப்படி எக்கானமி மாறி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு 12 ஆண்டுல ஃபர்ஸ்ட் மாநிலம் அதே மகாராஷ்டிரா தொடர்ந்து இருக்கு. 75,000 கோடி சம்பாதிச்ச மகாராஷ்டிரா இன்னைக்கு 2,37,200 கோடி, 216% வளர்ந்துருக்கு. 2வது ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்ன போச்சுனாங்க, யூபி நம்மளை ஓவர்டேக் பண்ணி 2வதுக்கு போயிடுச்சு இந்த வருஷம். உத்தரப்பிரதேசம் 1,52,562 கோடி. நான் தூங்கிட்டு இருந்த சிங்கத்தை எழுப்பிவிட்டாங்க, தட்டி தூக்கி எழுப்பிவிட்டு, என்னடா தம்பி 22 கோடி மக்களை வச்சுக்கிட்டு என்ன தூங்கிட்டு இருக்கேன். 1,52,562 கோடி. தமிழகம் இந்த 10 ஆண்டுகளில் செகண்ட்ல இருந்து தேர்டுக்கு ஸ்லிப் ஆகி 1,21,000 கோடி. அதாவது யூபி 268% வளர்ந்திருக்கிறது 10 ஆண்டுகளில். தமிழகம் 155% வளர்ந்திருக்கிறது. கர்நாடகா 1,11,000 கோடி, நம்ம கேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. இன்னும் ஒரு 4 வருஷத்தில் இதே ஸ்பீடில் போனால் ஓவர்டேக் பண்ண போகிறாங்க. 189% வளர்ந்துருக்காங்க. இது எதற்கு பயமுறுத்துறதுக்கு சொல்லிங்க, டெக்டோனிக் ஷிஃப்ட் கண் முன்னாடி நடக்குது. அப்படியே அந்த ஸ்டேட் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க, கரப்ஷனை குறைக்கிறாங்க, ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸில் மேலே வந்துட்டாங்க, சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம், யார் வேணாலும் வாங்க 20%லாம் கொடுக்க வேண்டாம், 30%லாம் கொடுக்க வேண்டான்னு. நீங்கள் நேராக வாங்க, ஒரு சிங்கிள் விண்டோ போனீங்கன்னா கையெழுத்து போட்டு வாங்க, நேராக இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிங்க சார், எங்கே சார் அங்கேயெல்லாம் போகிறீங்க, கொண்டு வந்து கட்டுங்க. அதனுடைய வேகத்தை இப்போது பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டோம். ஸோ இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலவை, இது ஒரு கம்ப்ளீட் மிக்ஸ். ஒரு பக்கம் தமிழ்நாடு வந்து ஒரு ஐசோலேஷனிஸ்ட் மெஷர் எடுத்திருக்கோம், தனிமையாக ஒதுங்க ஆரம்பிக்கிறோம். எங்களுக்கு யாரும் வேண்டாம்ப்பா, நாங்கள் தனி தான், நாங்கள் இன்னும் பெரிய ஆளாக தான் இருக்கோம், பார்த்துக்கலாம்ப்பான்னு. இந்த நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்தில் இந்த பழைய பண்ணையாரெலாம் இருப்பாங்க. கிராமத்துக்கு போன சொன்னோம், யாருண்ணே, அண்ணே பண்ணையாருண்ணேன்னு. ஆனால் 1960 பண்ணையாருன்னு சொன்னியாப்பா, இந்த 2022 ஸ்டார்ட் அப் பையன் வந்து ஒரே வீட்டுக்கு வந்து பண்ணையாருடைய மொத்த சொத்தை ஒரு செல்ஃபோனில் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லலையாப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. அதனால் சகோதர சகோதரிகளை, இந்த உண்மையை பேச வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கோம். தமிழ்நாடு இஸ் டீசலரேட்டிங். வேகமாக போன இது
இப்போ அப்படியே ஸ்பீடு குறைய ஆரம்பிக்குது. எல்லா ஸ்டேட்டும் காம்படிட்டிவ் ஆயிட்டாங்க. எல்லோரும் ரெவென்யூ அட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க. கர்நாடகா இன்னைக்கு சொல்கிறாங்க, இந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியை முழுமையாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற முதல் மாநிலமாக நாங்கள் தான் இருக்க போகிறோம். அப்படி நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியை கம்ப்ளீட்டாக வில் இம்ப்ளிமெண்ட், எண்ட் டு எண்ட், லைன் டு லைன், எல்லா விஷயமும் டெக்னாலஜி கொண்டு வர போகிறோம். எஜுகேஷனை தலைகீழாக புரட்டி போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம ஊரில் பார்த்தா ஸ்கூல் குழந்தைகள் ஏதோ கும்மி பாட்டுக்கு விளையாட வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. நேற்று பார்த்தேன், இந்த குழந்தைங்கள்லாம் சினிமா பாட்டுக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் குழந்தைங்கள்லாம் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தாங்க. நான் என்னையா பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், என்னையா பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டால் சார் ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்கு கலை விழா நடத்துகிறாங்க. ஏங்க தமிழ்நாட்டில் அந்த எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் ஒரு ரசிகர் மன்றம் நடத்தினா ஸ்கூலை எல்லாம் இன்னைக்கு ரசிகர் மன்றமாக மாற்றி வச்சிருக்கீங்க. எல்லாத்துலேயும் சினிமா, எங்கும் சினிமா, எதிலும் சினிமா. அது குழந்தைங்க அதை பார்க்குறாங்க. சரி, இப்போ ஸ்கூல் குழந்தைங்க எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணலான்னு வரலாம். ஸ்கூல் குழந்தைங்க அப்படின்னா அவங்க தான் ஃபியூச்சர். ஏன்னா 10 ஆண்டுகள் 20 ஆண்டும் கழித்து அந்த ஸ்கூல் குழந்தைங்க டிட்டர்மைன் பண்ண போகிறாங்க தமிழ்நாடு எங்கே போகுதுன்னு. 2022 என்சிஆர்டி சர்வே, ஃபவுண்டேஷனல் லேர்னிங் ஸ்டடி அப்படின்னு ஒரு குழந்தையினுடைய அடிப்படை எப்படி இருக்குன்னு என்சிஆர்டி இந்தியா ஃபுல்லாக போய் ஸ்டடி பண்ணாங்க. தமிழகத்தில் 3ஆம் கிளாஸில் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் தன்னுடைய தாய்மொழியாக இருக்கக்கூடிய தமிழ் மொழியில் 80% ப்ரொஃபிஷியன்சி இல்லை. 80% of students in class 3 are not proficient in their own mother tongue. Foundational learning study of NCERT. அண்ணே நாங்கள்லாம் நம்பர்ஸில் புலினே, தமிழ் மட்டும் கொஞ்சம் அப்படியே தப்பாகி போச்சு. நம்பர்ஸ் பாருங்கண்ணே, மேக்ஸ் 77% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 3ஆம் கிளாஸில் they could not identify and read numbers. They could not perform essential addition and subtraction. அந்த ரிப்போர்ட்டில் இருக்கிற வெர்பாட்டம் அப்படியே. அதாவது 3ஆம் கிளாஸில் படிக்கக்கூடிய 77% குழந்தைகள் ஒரு நம்பரை ஐடென்டிஃபை பண்ண போகணுமுள்ள பேசிக் எசென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ், அடிஷன், சப்ராக்ஷன் பண்ண முடியும். இந்த குழந்தைகளை நாம் வளர்த்தி குழந்தைகளை சொல்லிக் கொடுத்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஒரு பக்கம் ஜாக்டோ ஜியோ இருக்காங்க. எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி கடுமையாக பேரம் பேசுவாங்க. ஒரு கட்சிக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் பண்ணாங்க. இந்த கட்சி தான் வரணும்னு சொன்னாங்க. தமிழ்நாட்டில் லார்ஜஸ்ட் ஒரு எஜுகேஷன் அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன். இன்னைக்கு ஃபவுண்டேஷனாக எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரையான் அடியிலிருந்து அரித்து கொண்டிருக்கிறது. குழந்தைங்களுக்கு தப்பான ரோல் மாடல்ஸ். பியர் பாட்டில் ஒரு பஸ்ஸுக்குள்ளே வருது, சிகரெட், தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் புத்தக பைக்குள்ள இருக்கு. நீ நெக்ஸ்ட் தமிழ்நாடு அரசு எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த வருஷம் ஒரு விருது கொடுக்க போறாங்க. இந்த ஸ்கூல்ல ட்ரக்ஸே இல்லைன்னு ஒரு விருது கொடுக்க போறாங்க. இந்த ட்ரக் ஃப்ரீ ஸ்கூல் அப்படின்னு தமிழ்நாட்டில் என்ன இருக்குங்கிறத பூத கண்ணாடி போட்டு தொழாங்க. இப்போ நிறைய குழந்தைங்க அட்மிஷன் வரும்பொழுது சில ஸ்கூல் கேட்குறாங்க. முதல்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அந்த ஸ்கூல் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டுனே, அந்த ஸ்கூல் உதச்சி படிக்க வைப்பாங்கன்னே, சீட்டு வாங்கி கொடுங்க. இப்போ நம்ம ஆஃபீஸ் நம்ம தொண்டர்கள் தலைவர்கள் வருவாங்க, ஆனால் இந்த ஸ்கூலில் ட்ரக் இல்லைங்கண்ணே, சீட்டு வாங்கி கொடுங்கண்ணே. எப்படி நம்ம கண் முன்னாடி ஒரு கலாச்சாரம், ஒரு மோகம் எப்படி எஜுகேஷனை சல்லி சல்லியா செல்லு செல்லா அரித்திருக்கிறது என்பதற்கு அது உதாரணம். அதனால் பழம்பெருமை பேசுவதில் எந்த விதமான பயனும் கிடையாது. 2016 நீங்கள் டேட்டாவாக பார்க்கணும். 2016 இன்ஜினியரிங் மொத்தமாக பாஸ் பண்ணவங்க தமிழ்நாட்டில் 1,65,414 பேர், 1,65,000. 5 ஆண்டுகள் கழித்து இன்ஜினியரிங்கில் 2021 பாஸ் ஆனவங்க 85,000. என்ன சார் 80,000 பேர்த்த காணா? அன்சஸ்டைனபிள் இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷன். யாருக்கு வேணாலும் கரவேட்டி கட்டினியா 2 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வாங்கிக்கப்பா. தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 70% இன்ஜினியரிங் காலேஜ் டைரக்ட்லி ஓன்டு பை எ பொலிட்டிஷியன். லேண்ட் பேங்க் இருக்கு, கட்டி போட. திருவண்ணாமலை போ 2, கோயம்புத்தூர் போ 4, சென்னை சுற்றி வெளியே 5, செங்கல்பட்டு போ 3. அவங்கெல்லாம் இன்ஜினியரிங் சொல்லி கொடுத்து ஒரு சிஸ்டமை ஃபிக்ஸ் பண்ணி, இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நீட்டையே எதிர்க்கிறாங்க, நீட்டுக்கு அடுத்து வர்றாங்க. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த முயல் குட்டி ஓடுற மாதிரி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் குட்டி போட்டுச்சு. இங்கே அங்கே இங்கே அங்கே என்னையாது, யார் தமிழ்நாட்டில் இன்ஜினியரிங் படிக்காத ஒரு ஆளை காட்டியான். பேப்பர்லேயே ஆடு கொடுப்பாங்க, இன்ஜினியரிங் மாப்பிள்ளைகள் தயவு செஞ்சு அப்ளை பண்ண வேண்டாம். ஒரு 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எங்கே பார்த்தாலும் இன்ஜினியரிங்காக இருக்காயா, யாரை வச்சு என்ன பண்ணலாம். 80,000 people they felt it is unsustainable.
இந்த காலேஜில் போய் இவன்கிட்ட இன்ஜினியரிங் படித்து இவன் குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷனை வச்சு எனக்கு தெரியும் 2010 தமிழ்நாடு நம்ம எப்படி மார்க்கெட் பண்ணோம்னா இந்தியாவிலேயே அதிகமாக இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கக்கூடிய மாநிலம் உங்களை வருக வருக என்று இருகரம் கூப்பி வரவேற்கிறது, தயவு செஞ்சு வாங்க. நான் யாருமே சொல்லலை அதில் 70% இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வந்து கரைவேட்டிக்காரங்க ஓன் பண்ணியிருக்கிறது. இதெல்லாம் இப்போ குழந்தைங்க தத்தளிக்கிறாங்க, தடுமாறுறாங்க. குவாலிட்டி எஜுகேஷன் எங்கே இருக்கு? சஸ்டைனபிள் எஜுகேஷன் எங்கே இருக்கு? ஸ்கில்ஃபுல் எஜுகேஷன் எங்கே இருக்கு? அங்கே ஃபெயில் ஆயாச்சு. இந்த நேரத்தில் பொன்முடி அண்ணன் காலரை தூக்கிட்டு சொல்றாரு, புதிய கல்வியை மட்டும் விடவே மாட்டோம். எக்ஸாக்டா இந்த பிரச்சனையை தான் புதிய கல்விக் கொள்கை சால்வ் பண்ணுது. இந்த பிரச்சனையை தான் அடிமட்டத்தில் சால்வ் பண்றாரு மோடிஜி. இந்தியாவுடைய பெஸ்ட் எக்ஸ்பர்ட். இந்தியாவில் இதுவரைக்கும் கல்வித்துறையில் இருந்த நிபுணர்களை கொண்டு வந்து ஒரு குழுவை உருவாக்கி அந்த நிபுணர்களை வச்சு 5 லட்சம் சஜஷன்ஸை 5 லட்சம் பஞ்சாயத்துகள் கொடுத்த சஜஷன் எடுத்து கிட்டத்தட்ட 3 மில்லியன் 30 லட்சத்துக்கு மேல பப்ளிக் ஒப்பீனியனை வாங்கி எஜுகேஷன் எப்படி மாறுதுன்னு உலகம் ஃபுல்லா படிச்சு அதை வச்சு ஒரு ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அது பேர் தான் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி. எக்ஸாக்டா இந்த பிரச்சனையை அட்ரஸ் பண்றேன். ஓ இன்ஜினியரிங் ஃபர்ஸ்ட் இயர் மட்டும் படிச்சிட்டியாப்பா, பிடிக்கலையா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிச்சோடனே டிகிரி சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறோம், நீ வாங்கிட்டு போய் அதுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் தனியாக கிடக்கும். அந்த ஸ்கில்லுக்கு மட்டும் ஒரு சர்டிஃபிகேட், அதை வச்சு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் போப்பா, செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் கன்டினியூ பண்ணு. மொபிலிட்டி பிட்வீன் ஸ்ட்ரீம்ஸ் புதிய கல்விக் கொள்கை. மொபிலிட்டி பிட்வீன் மெடிசின் அண்ட் இன்ஜினியரிங் புதிய கல்விக் கொள்கை. ஆனால் நம்ம ஆளுக அதை திறந்து கூட படிக்கல. ஒன்னே ஒன்று என்ன படிச்சாங்கன்னா 3 மொழியை படிக்கணும். ஐயோ புக்கை மூடி வை, 3 மொழின்ட்டாங்க, எடுத்து வைட்டு அந்த பக்கம் சைடில் எல்லாம் உள்ள வரக்கூடாது. இப்போ தமிழக அரசு தடுமாறுது. அதான் ஒரு ஸ்டேஜில் பொன்முடி என்ன மாற்றி பேசுகிறார். புதிய கல்விக் கொள்கையில் இந்த பாயிண்ட் ஆல்ரெடி இருக்கேனா, அது இருந்தாலும் இது இப்படித்தான் நாங்கள் கொண்டு வர்றோம். இல்லைண்ணே இல்லம் தேடி கல்வி புதிய கல்விக் கொள்கையில் இருக்கலண்ணே. தம்பி அதெல்லாம் ஏன் கேட்குற, பேர் மாற்றி வச்சிருக்கோம்ல, அதெல்லாம் நீ கேட்கக்கூடாது. இல்லைண்ணே கோவிட் டைமில் ஸ்கூலுக்கு போகிற ட்ராப் அவுட் அதிகமாகுதுன்னு மத்திய அரசே வந்து சிக்ஷா மினிஸ்ட்ரி எஜுகேஷன் மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து இதே ஸ்கீமை தானே டிட்டோவாக போட்டு உங்களுக்கு 750 கோடி ரூபா கொடுத்தாங்க போன வருஷம். நீங்கள் அந்த பேரை மாற்றி புதிய கல்விக் கொள்கைன்னு இறக்குறீங்க. என்னென்ன அது இல்லம் தேடி கல்வின்னு இறக்குறீங்க, நியாயமானேன்? அதெல்லாம் நீ பேசக்கூடாது, அதெல்லாம் ஏன் பேசுகிறேன்? ஸோ இமேஜினேஷன் இல்லை. நம்ம ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணக்கூடிய இன்டலெக்சுவல்ஸ் கட்சியில் இல்லை. ஸ்டேல் கரப்ட் அன்இமேஜின்டு மினிஸ்டர்ஸ் தான் எனக்கு ஒரு துறையினுடைய மந்திரிகளாக இருக்காங்க. எல்லா பக்கமே மந்திரி சபை வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஆகிட்டு இருக்கு. எஜுகேட்டட், யங், லிட்ரேட், சூப்பர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அவங்க அரசியலில் வந்து வர்றாங்க. அதை பாரதிய ஜனதா கட்சி என்கரேஜ் பண்ணும். இல்லாட்டி இந்த மேடையில் நான் இருக்க மாட்டேங்க, நான் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. இல்லாட்டிங்க தேஜஸ்வி சூர்யா 28 வயசில் பெங்களூர் சவுத்தினுடைய எம்பி, பார்லிமெண்ட்டில் 2 ஸ்டாண்டிங் கமிட்டியினுடைய மெம்பர், இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில், பாதி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி சென்னையில் சுற்றிட்டு இருக்காரு. 5G டெஸ்ட் பெட்டை வந்து பார்க்கணும், என்ன நடக்குது இந்தியாவில், 5G டெஸ்ட் பெட் எப்படி, நீங்கள் 2-3 டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கார். நான் கேட்டேன் போன டைம் ஏன் இங்கே வந்தீங்கன்னு. இல்லை நான் அந்த ஸ்டாண்டிங் கமிட்டியில் இருக்கேன், பார்ட்டி வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கு, அதான் 5G டெஸ்ட் பெட்டை பார்க்க வந்தேன். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம 5G பொறுத்த வரைக்கும் ஐஐடி சென்னை நம்ம பண்ணியிருக்கோம் 100% மேக் இன் இந்தியா. அதெல்லாம் இருக்காங்க, இவங்களும் வந்து பார்க்குறாங்க. 29 வயசில் எக்ஸ்போஷர் பாருங்க. ஏன்னா அடுத்து நம்ம கட்சி இப்போவே யோசிக்குது, இந்த தம்பிகளுக்கெல்லாம் 10 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்து இதெல்லாம் பார்க்க வச்சு ஆட்சியில் போய் உட்கார வச்சா எப்படி கவர்ன் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா பிஜேபி மட்டும்தான் அப்படி யோசிக்கும். ஒருத்தர் எடுத்து க்ரூம் பண்ணி அவருக்கு அந்த எக்ஸ்போஷரை கொடுத்து துணிவாக அவங்க பின்னாடி நின்று 10 வருஷம் பேக் பண்ணி எமர்ஜ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா நாட்டுக்கு வேலை செய்வாங்க. இந்த எடுத்தங்கவுத்தும் பிஜேபியில் எப்பவுமே கிடையாது. இங்கே போய் பாருங்க, 1975 அமைச்சராக இருந்தவங்க இப்போ போய் பிளாக் செயின்னா என்னையா பிளாக் செயினுங்கிற, நமக்கு தெரிஞ்சது ஒன்று பிளாக் தான். பிளாக் செயினுங்கிறான், எவனா ட்ரோனுங்கிறான், என்னையா நடக்குது? மோடிஜி அங்கே தொண்டை கிளியை கத்திக்கிட்டு இருக்காரு. ப்ரொடக்டிவிட்டி லிங்க்டு இன்சென்டிவ் PLIங்கிறாரு. என்னையா அதெல்லாம் கருமாந்திரம் புதுசாக சொல்கிறான்னு. நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, நம்ம சில நேரம் தலைமைச் செயலகம் போக வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்குது. சாதாரண மனிதராக தலைமைச் செயலகம் போகணும். ஆனால் என்னென்ன ரேட்டு ஃபைலுக்கு மந்திரி பிஏவை பார்த்தீங்களா அப்படின்னு. பத்திரப்பதிவு துறையானே மதுரையில் ஒரு பிஏவை பார்த்துருங்க, சென்னையில் ஒரு பிஏவை பார்த்துருங்க, ஒரு 20% முடிச்சுக்கலான்னு. இதுதான் தமிழ்நாட்டில் கேட்குது. குஜராத் பக்கம் யாராச்சும் பிஸ்னஸ்காரன் போயிட்டானா கோட்டையும் கேட்டையும் உருவி கொண்டே கையெழுத்து போடியாங்கிறான். என்னையானா கையெழுத்து போட்டு கம்பெனி ஆரம்பிங்க.
கையெழுத்து போட்டு கம்பெனி ஆரம்பி. ஏன்னா வேகம் வேகம் வேகம், இன்னும் வேகம் இன்னும் வேகம், அடுத்த கட்டம் அடுத்த கட்டம். அதனால தான் மணிநகரில் மோடிஜியினுடைய தொகுதியில் 35,000 தமிழர்கள் இருக்காங்க. இங்கே நம்ம ஒரு கட்சியினுடைய டிவி சேனல் அங்கே போயிருந்தாங்க. யாராச்சும் ஒரு தமிழ்காரன் மணிநகரில் ஒருத்தர் இந்த திராவிடன் டெவலப்மெண்ட் மாடல் சூப்பர்னு யாராச்சும் சொல்லுவாங்களான்னு சுத்தி வந்தாங்க. ஆனா அவங்க பண்ண ஒரே தப்பு என்ன தெரியாம லைவ் போட்டாங்க. இன்னைக்கு அந்த டிவி சேனலுக்கு நான் சொல்றேன், மணிநகர்ல 76% ஓட்டு ஒரு தொகுதியில பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு விழுந்திருக்கு. 76%. ஒரு கட்சி ஒரு வேட்பாளர். மோடிஜியினுடைய தொகுதி. மணிநகர் தமிழர்கிட்ட போய் கேட்டா சிரிப்பார். என்னது மோடிஜி தமிழருக்கு விரோதமானவரா? நான் மணிநகர் போயிருந்த ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி. வாங்கினேன் எங்கூட கூட்டு போனேன். இதானே சுப்பிரமணிய கோயில். என்னப்பா சுப்பிரமணிய கோயில் எங்க ஊர்ல இருக்கு, என்ன பூசன்? மோடிஜி ஒரு வேட்புமனுவும் இங்க பூஜை பண்ணி தானே தாக்கல் பண்ணுவார். ஒரு முறை 3 முறை, ஒரு முறை ராஜ்கோட், அடுத்த 3 முறை மணிநகர். மணிநகர்ல பெரிய கோயில், நம்ம தமிழர்கள் அற்புதமான ஒரு கோயில் கட்டியிருக்காங்க, ரொம்ப பெரிய சுப்பிரமணிய முருகன் கோவில். ஒரு முறையும் மோடிஜி வருவார், வேட்புமனு உள்ள போகும், வேட்புமனு பூஜை பண்ணுவார், அப்புறம் தான் தாக்கல் பண்ணுவார். என்னன்னே காமெடி பண்றேன் மோடிஜி தமிழுக்கு எதிரின்னு. அங்கதான் வேலையில்லாதவன் 4 பேர் இருக்கான், நீங்களும் வந்து ஏனே ஆளுங்க. நம்ம ஆளுதான் கும்முடி போட்டி தாண்டது இல்லைங்க, மேக்சிமம் இதான். இன்னைக்கு ஸ்டாலினே வந்து தென்காசிக்கு ட்ரெயின்ல போறாரு முதலமைச்சர்னா அவரே யோசிப்பார், என்னடா அது ட்ரெயினே மாறிடுச்சு, ட்ரெயின்ல லைவா டிவி வருது, என்ன அது அண்ணே, அது வந்தே பாரத் ட்ரெயின் நம்ம ஊர்ல கட்டினதுனே, மோடிஜி கட்டினது அப்படித்தானே இருக்கும். ஏன்னா எல்லா கோச்சும் இப்போ ஐசிஎஃப்ல கட்டுறோம். அது ஐசிஎஃப்குள்ள போனா தெரியும். தமிழ்நாட்டில் ஒரு அமைச்சர் ஐசிஎஃப்குள்ள போனா அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க, சார் இந்த சஸ்பென்ஷன்லாம் இதற்கு முன்னாடி இத்தாலியில் மட்டும்தான் சார் இருந்துச்சு, மேக் இன் இந்தியா ப்ராஜெக்ட்ல வந்தே பாரத் ட்ரெயின் எல்லா சஸ்பென்ஷன் இங்கே தான் சார் செய்கிறோம், ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வேர்ல்ட். ட்ரெயினுடைய ரிங் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் உக்ரைன். ஏன்னா அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் அயன் வந்து உக்ரைன்ல இருந்து தான் வரும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியாவில் மெட்டலர்ஜி தொழில்நுட்பத்தில் அதை நாம இங்க செஞ்சு மேக் இன் இந்தியா திட்டத்துக்கு போறோம். தெரியாது உங்களுக்கு என்ன மாற்றங்கள் நாட்டில் நடந்துட்டு இருக்கு. அடிப்படையிலிருந்து ஒரு ட்ரெயின்ல இருந்து எப்படியெல்லாம் மாறுது. அப்படியே ஓட்டிக்கிட்டு, அப்படியே ஸ்டேஜ் ஏறி பேசிக்கிட்டு, அப்படியே ஒரு எமோஷனலாக 2 ஸ்பீச்சை கொடுத்துக்கிட்டு. அந்த முதலமைச்சர் ட்ரெயின்ல போனது முக்கியம் இல்லை, இந்த டிடியை கூப்பிட்டு கேட்போம், அண்ணே என்ன ட்ரெயின் ரொம்ப ஸ்மூத்தா ஓடுற மாதிரி இருக்கு. என்னுடைய குடும்பத்தில் சில பேர் ட்ரெயின் ஏறி வந்த பொழுது இப்படி எல்லாம் ஆடிச்சேன். நான் கேட்கணும், எந்த அளவுக்கு நாடு மாறி இருக்கிறதுன்னு தெரியும், இந்த புதிய இந்தியானா என்னன்னு தெரியும், ஒரு காம்பனன்ட்டும் எப்படி யோசிச்சு பண்றாருன்னு தெரியும். இல்ல நான் யாரையும் தரைகுறைவாக விமர்சிக்கல, இதெல்லாம் ஃபேக்ட், இட்ஸ் a பாயிண்ட். போய் கேட்கணும் எல்லாம் எப்படி யோசிக்கிறாங்க, அடுத்த கட்ட நாடு எப்படி. $3.1 trillion எக்கானமிங்க இன்னைக்கு. இப்போ 2026 கண்டிப்பா நம்ம 5 trillion அடிக்க போறோம், 2030 8 trillion அடிக்க போறோம். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இந்த நாடு இன்னும் 8 ஆண்டுகள்ல 2.5 மடங்கு வளரணும். அப்ப இந்தியாவில் ஏழைன்னு எங்க இருக்க போறோம் இன்னும் 8 வருஷத்துல. இவங்களுக்கு குடிசை வேணும், அப்பதான் ஓட்டு வரும். சென்னையில் எங்கப்பா மழை பெஞ்சு தண்ணி வந்து நாம வேட்டியை மடிச்சுக்கிட்டு களத்தில் இறங்கினாத்தான்ப்பா அரசியல். தண்ணியே வராமல் எப்படிப்பா அரசியல் பண்றதுங்கிறதுக்காக 70 ஆண்டுகளாக சென்னை தண்ணியில் இருக்கு. குஜராத்தில் முதல் முறையா பூகம்பம் வந்துச்சு, அகமதாபாத்துக்கு பிரச்சனை ஆச்சு, புஜ்ஜுக்கு பிரச்சனை ஆச்சு. அப்பவே மோடிஜி குஜராத்தில் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஒன்று கண்டுபிடிச்சு அதற்கு தலைவராக ஒரு IAS ஆஃபீஸரை போட்டாங்க. யார் இல்லை, நம்ம சீஃப் செக்ரட்டரியோட அண்ணன் தான், தமிழ்நாட்டினுடைய சீஃப் செக்ரட்டரியோட அண்ணன். அவங்க 3 பேருமே IASல இருக்காங்க. அவருடைய அண்ணன் ரங்கராஜ் பாண்டே சாருக்கு புகழ் சார், திருப்புகழ் IAS அவங்க வந்து மோடிஜி கொடுத்தாரு, பாரியா குஜராத் வந்து டிசாஸ்டர் ப்ரோன் ஸ்டேட், புயல் அடிச்சாலும் பிரச்சனை, பூகம்பம் அந்த ரிட்ஜ் லைன்ல இருக்கும், என்ன வேணாலும் நடக்குது, சரி பண்ணி கொடுங்க. 5 வருஷம் 4 வருஷம் 7 வருஷம் இருந்தார், கம்ப்ளீட்டா மாத்திட்டார். இன்னைக்கு சென்னை வெள்ளத்தில் தத்தெடுத்தோடனே நம்ம முதலமைச்சர் ஃபோன் பண்றார், அண்ணே திருப்புகழ் வந்து கொஞ்சம் சரி பண்ணி கொடுங்க. இந்த டேலண்ட் எல்லாம் எப்பவோ கண்டுபிடிச்சு, இந்த டேலண்ட் எல்லாம் எப்பவோ பயன்படுத்தி, அதை எப்பவோ சரி பண்ணி ரிட்டையர் ஆகி 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் முதலமைச்சர் அவரை கண்டுபிடிச்சு இப்போ திருப்புகழ் ஐயா தலைமையில் ஒரு கமிட்டியை போட்டு சென்னையை கொஞ்சம் சரி பண்ணி கொடுங்க. மோடிஜி எப்படி யோசிக்கிறார் பார், எப்படி யோசிக்கிறாரு, எந்த லெவலில் இருக்காரு.
நர்மதா அணையை உயர்த்தி அதுக்கு சண்டை போட்டு அங்கிருந்து கட்டி ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் கால்வாயில் தண்ணியை கொண்டு வந்தோம். இங்கே தமிழ்நாட்டில் விவசாய நிலம் ஒரு பக்கம் குஜராத் வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் கலாம் ஐயா சொன்னார் 2010 இந்த நாட்டில் ஒரு மாநிலம் அக்ரிகல்ச்சரில் 10% தொடர்ந்து வளருதுன்னா குஜராத் மட்டும்தான். 10% எவ்ரி இயர் அக்ரிகல்ச்சர் growth. ஏன்னா தண்ணியை கொண்டு வந்தார். பாலைவனத்தை எல்லாம் நல்ல நிலமா மாத்தினார், தரிசு நிலத்தை மாத்தினார், உயிரை கொடுத்து வேலை செஞ்சார், நல்ல பியூரோக்ராட் எஃபிஷியன்சியை கொண்டு வந்தார். இன்னைக்கு குஜராத் காட்டிக்கிட்டு இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் 1967 டிஎம்கே ஆட்சிக்கு வந்த பொழுது பயிர் செய்யக்கூடிய நிலம் நெட் கிராப்டு ஏரியா 73 லட்சம் ஹெக்டர். 50 ஆண்டுகள் கழித்து இன்னைக்கு 45 லட்சம் ஹெக்டர். அப்படின்னா பயிர் செய்யக்கூடிய நிலம் இன்னைக்கு 28 லட்சம் ஹெக்டர் குறைஞ்சிருக்கு. காரணம், அது காமராஜர் ஐயா டேமை கட்டிட்டு போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் அந்த டேமை சரி பண்ற கூட நம்மளால முடியலையா. ஒரு இண்டிகேட்டர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எ லீக்கி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். தார் ரோடு போத்தா பேத்துக்கிட்டு வருது. ஒரு காலத்தில் சொன்னோம் தமிழ்நாடு ரோட்டில் அப்படியே தோசை ஊற்றுனீங்கன்னா தோசையை சாப்பிட்லாம். இன்னைக்கு அது யூபியில், குஜராத்தில், கர்நாடகாவில், மகாராஷ்டிராவில் எல்லா இடத்துலையும் தோசை ஊற்றி சாப்பிட்லாம். அதனால் மொபிலிட்டி அதிகமாக மக்கள் நிறைய போய் பார்க்க தமிழக மக்களுக்கு தெரியும், ஓ வேற ஏதோ இந்தியாவில் நடக்குது, இவனுக்கு நம்மளை ஏமாத்துறானுங்க சாமி. காசி தமிழ் சங்கம் 95% காசி தமிழ் சங்கத்தில் யார் போனாங்களோ, இது கோலாகல ஸ்ரீனிவாசன் சொன்னாரான்னு தெரியல, முதல் முறையாக நார்த் இந்தியாவுக்குள்ளே அடியெடுத்து வைக்கிறவங்க தான் 95%. அங்கே ஒரு ஐயா வந்தார். நான் இடையில போய் ஒரு ரிவ்யூ மீட்டிங்காக போய் பார்த்துட்டு வந்தேன். என்ன நடக்குது, நம்ம ஆளுக்கு பிரச்சனை ஏதாச்சும் இருக்கா, நாம் ஏதாச்சும் அறத்துக்கு எடுத்து சொல்லணுமா அப்படின்னு. ஒருத்தர் வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டார், தருமபுரிக்கார். ஒரு 72 வயசு 73 வயசு இருக்கும். ஃபஸ்ட் டைம் நார்த் இந்தியா. ஒரு ஸ்வெட்டரு, அதுக்கு மேலே வந்து 2 போர்வை குள்ளாலாம் போட்டு வந்து கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டார். கண்ணிலேருந்து தண்ணியெல்லாம் வருது. ஒரு 4 நாட்களுக்கு என்னங்க ஐயான்னு கேட்டேன். சிவபெருமானை பார்த்துட்டேன் தம்பினார். சிவபெருமானை பார்த்துட்டேன்ப்பா. என்னப்பா ஊர் இது இப்படி மாற்றி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னார். முதல்ல எல்லாம் நம்ம ஊர்லேருந்து காசிக்கு போனால் செத்து போயிடுவான், திரும்ப வரமாட்டாம்பாங்க, நம்ம ஊரில் சாப்பாடெல்லாம் போட்டு அனுப்புவோம். என்னையா மாற்றி வச்சிருக்காங்க. விஸ்வநாத் காரிடார்னு கட்டி தட்டி எடுத்து பெண்ட் எடுத்திருக்கார். இதெல்லாம் எவனாலையும் கை வைக்க முடியல. அவுரங்கசீப் வந்து கை வச்சு பார்த்தாரு, முடியல. அகில்யபாய் ஹோல்கர் அவங்க வந்து கொஞ்சம் கை வச்சு கொஞ்சம் சரி பண்ணிட்டு போனாங்க. அதற்கு பிறகு ஒரு நரேந்திர மோடி தேவைப்பட்டாங்க. அடிச்சு உடச்சு மேஞ்சு பேத்தெடுக்கிறார். முதல் ட்ரெயின் முதல் நாள் நானும் வாரணாசி ஸ்டேஷன்ல இருக்கேன் ரிசீவ் பண்றதுக்கு. நைட்டு 1:10 ட்ரெயின் வருது தமிழ்நாட்டிலிருந்து, முதல் ட்ரெயின். நல்ல குளிர், எல்லாம் நின்று இருக்கோம். எனக்கு பக்கத்தில் வந்து மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அவங்க நிற்கிறாங்க. யூபி அரசனுடைய சீஃப் செக்ரட்டரி, யூபியினுடைய டிஜிபி எல்லாம் நிற்கிறாங்க. நான் கேட்டேன், என்ன சார் ஒரு ட்ரெயினில் 200 பேர் வர்றாங்க, ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ பேர்? சார் யோகிஜியே ரிசீவ் பண்ண வரனாரு, லேட் ஆயிடுச்சு, காலையில் வர்றாரு சார். நீங்கள் வேற இந்த டிஜிபி வந்ததுக்கு சீஃப் செக்ரட்டரி வந்ததுக்கு ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் யோகிஜி சொல்லிட்டாரு, யூபிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குயா. நான் வந்த கோரக்பூர் மட்டத்தினுடைய ஆதியே தமிழகத்தில் தான் இருக்கு. அதனால தான் அந்த கோரக்பூர் மட்டத்தில் பீடாதிபதியாக உட்கார்ந்துருக்கேன் நான். வாரணாசியில் ஒரு சிவனை பார்த்துட்டு ராமேஸ்வரத்தில் சிவனை பார்த்தா தான் அது முடியும். நீ ஒரு சிவனை பார்த்தா அது பாதி தான். யோகிஜி மேடையிலையும் பேசினார். நம்ம ஆளுகள்லாம் ட்ரெயின்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இறங்குறாங்க. ஒருத்தருடைய கண்ணிலும் தண்ணி. ஏன்னா நம்ம தான் 70 ஆண்டுகளாக ஹிஸ்ட்ரி புக்கை மாற்றி வச்சிருக்கோமே. நார்த் அண்டர் டெவலப்டு, அங்கே ஒரு டைனோசர் இருக்க, போனால் அப்படியே கடிச்சு துப்பிடும். போகும்போது ட்ரெயினில் சில குழந்தைங்க கேட்டாங்க, சார் எங்களுக்கு தமிழ் ஹிந்தியெல்லாம் தெரியாதே சார். 40 டிரான்ஸ்லேட்டர் ட்ரெயினுக்கு வெளியே கை கட்டி நின்றுருக்காங்க. 216 குழந்தைகளுக்கு 40 டிரான்ஸ்லேட்டர், 216 ஸ்டூடெண்ட். இந்த நிகழ்ச்சிக்காகவே வாரணாசியினுடைய கலெக்டரை மாற்றி தென்காசிக்காரர் ராஜலிங்கம் கலெக்டராக யோகிஜி போட்டார் 10 நாளைக்கு முன்னாடி. அவரெல்லாம் ஃபுல் பட்டையெல்லாம் போட்டு கலெக்டர் வந்தார். எனக்கு ஒரு பெருமைங்க, நம்ம ஊருக்காரங்க நான் வரவே இருக்கிறேன். இதை விட பெரிய பாக்கி எனக்கு என்னங்க இருக்கும். காசி விஸ்வநாத் ட்ரஸ்ட் 5 பேர் கொண்ட குழு,
முதல் முறையாக சரித்திரத்திலேயே இல்லாத அளவுக்கு முதல் முறையாக அந்த ட்ரஸ்ட்டில் ஒரு தமிழ்நாட்டுக்காரர் வெங்கட்ராமன் மோடிஜி நிகழ்ச்சிக்கு 5 நாளைக்கு முன்னாடி போடுறாரு. அப்படி எல்லாம் மெய்மறந்து போயிட்டாங்க. என்னையா நடக்குது? வடக்கு தெற்கு நீங்கள், நார்த்து சவுத்து நீங்கள், ஆரியன் ரெவடி நீங்கள் பட்டை கிளப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆடல் பாடல் தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஆதீனங்கள், அதாவது எங்களை மறந்துடக்கூடாது. ஆதீனங்கள் தான் அங்கே நிறைய ஆதீனங்களுக்கு நேரடி கனெக்ஷன். அங்கே நேரடி கனெக்ஷன். நேரடியாக சில ஆதீனங்களுக்கு அங்கே மடம் இருக்கு, குமாரசாமி மடம் இருக்கு. நேரடியாக தமிழக ஒரு ஆதீனத்தினுடைய மடம். 9 ஆதீனங்கள் வந்தாங்க. அதையெல்லாம் பிரதமர் தனிப்பட்ட முறையில் வரவேற்று அமர்ந்து பேசி ஆதீனங்களுக்கு தனி மேடையை போட்டு அந்த ஆதீனங்களை காசி விஸ்வநாதர் கோயிலில் வரலாற்றில் முதல் முறையாக ஆதீனங்களை கோயில் பிரகாரத்துக்குள்ளே விட்டு ஆதீனங்களுக்கு அங்கே ஒரு சன்மான விழா. காசியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமானவங்கெல்லாம் சான்ஸ்கிரிட் ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் வந்து பாடி ஆதீனத்தை வாழ்த்தி வரவேற்பு பெற்று பண்ணாங்க. எல்லாம் உடச்சி இடிச்சாச்சு. இந்த நார்த்து சவுத்து டிவைடு, ஆரியன் டிவிடியன்னு, யூபி வேற, தமிழ்நாடு வேற, மக்கள் வேற எல்லாம். பிஜேபி நான் முதல்ல கேட்ட கேள்விக்கு இப்போ வர்றேங்க. இவ்வளோ தூரம் சுற்றி அடிச்சுட்டு நம்பரை பேசி டேட்டாவை பேசி அதெல்லாம் பேசிட்டு பாரதிய ஜனதா கட்சி நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டை இந்தியாவோடு இணைக்கும். அதில் எந்த மாற்று கருத்து இன்னும் இணையில்லைங்க. இணையில்லை, அது இணையில்லை. ட்ரெயின் பெட்டியில் எல்லா பெட்டியும் சரியாக இணைச்சிங்கன்னா கரெக்டாக லாக்கெல்லாம் போட்டு கரெக்டாக அதை லாக் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லாஸ் எங்கேயுமே இருக்காது. இன்ஜினுடைய பவர் அப்படியே கடைசி பெட்டி வரைக்கும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸ்டார்ட் அப்பில் பின்னாடி இருக்கும், there is a transmission loss failure. 2வதுலேருந்து 3வதுக்கு வந்துட்டோம், டிரான்ஸ்மிஷன் லாஸ் ஃபெயிலியர். மற்ற ஸ்டேட்டோட கம்பீட் பண்ண முடியாத நிலைமைக்கு வந்துட்டோம், டிரான்ஸ்மிஷன் லாஸ் ஃபெயிலியர். வேற வேற பேசிக்கிட்டு டெல்லியில் மீட்டிங்க்கு தமிழ்நாடு அரசு அட்டன் பண்ண போகிறதில்ல. தொடர்ந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு 10-15 ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுப்பேன். எஜுகேஷன் மினிஸ்ட்ரி எத்தனை மீட்டிங் நடத்தினாங்க, எத்தனை முறை அமைச்சர் போனார், ஜிஎஸ்டி மீட்டிங்க்கு முக்கியமான மீட்டிங்க்கு அமைச்சர் ஏன் போகல, நிறைய பேசலாம். ஏன்னா அங்கே போய் நீங்கள் திராவிட மாடல்னா யோகிஜி பொழந்து எடுத்துருவார். ஏன்னா அவர் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் பக்கத்தில் இருப்பார். என்னது திராவிட மாடலாடே தம்பி, அந்த டேட்டா ஓப்பன் பண்ணு, 2010 ஒரு ரெவென்யூ என்ன, ஏர் ரெவென்யூ என்ன பேசு. ஆனால் இல்லைண்ணே டைலாக் டைலாக் விட்டோம், தெரியாமல் நீங்கள் வந்திருப்பீங்கன்னு தெரியலீங்கண்ணா. உங்கள்கிட்ட ஏர்போர்ட் எவ்வளோ இருக்கு அண்ணே? ஒரு 6ண்ணே, அதில் 2 ஓடல 3 ஓடுதுண்ணே. என்கிட்ட 11 அப்படிம்பார். பாப்புலேஷனு அண்ணா 8.5 கோடிண்ணே, 22 கோடி பார்த்துக்க. அதனால் இங்கே இந்த அமைச்சர்கள்லாம் அங்கே போய் பூச்சாண்டி காட்ட முடியாது, வச்சு செஞ்சு பெடல் எடுத்துருவாங்க. நம்ம அமைச்சர்கள் அப்படிப்பட்ட அமைச்சர்கள் தான் போட்டிருக்கோம், அப்படிப்பட்ட அமைச்சர்கள் தான். அப்படியே வந்தார் காரில் பின்னாடி சீட்டில் போட்டி போட்டு அவரு தான் எங்கூட 30 வருஷமாக உட்கார்ந்தார். அவரு குடியா ஃபினான்ஸ், அவரு குடியா இது. திறமை இருக்கா வா தம்பி, இல்லாட்டி போயிட்டே. அதனால் சகோதர சகோதரிகளை, பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய முதல் வேலை முழுமையாக தமிழ்நாட்டினுடைய சக்தி வெளிப்படாமல் இருக்கு. ஏன்னா அதனால தான் நம்ம வளர்ந்த மாநிலம்னு சொன்னால் கூட நித்தி ஆயோக்கினுடைய பேக்வேர்டு டிஸ்ட்ரிக்ட், ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்டில் இன்னைக்கு 2 மாவட்டம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து இருக்கு. 2 மாவட்டம் நித்தி ஆயோக்கினுடைய ஆல் இந்தியா இண்டிகேட்டர்ஸில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாவட்டத்தில் 2 மாவட்டம் வந்து பேக்வேர்டு இண்டெக்ஸில் நாம் இருக்கோம். காரணம் எல்லாமே இங்கே சமமாக வளரலிங்க, எல்லாத்தையும் சமமாக வளர்றதுக்கு விடல. ராமநாதபுரமும் விருதுநகர் மாவட்டமும் இன்னைக்கு இந்தியாவில் ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட், நித்தி ஆயோக் பேக்வர்ட் டிஸ்ட்ரிக்டில் தனி கவனம் மத்திய அரசு கொடுக்குறாங்க. கொங்கு பகுதி இன்னைக்கும் தமிழ்நாட்டில் பல்க் ஆஃப் த புல்லிங் கொங்கு பகுதி பண்ணுது. ஏன்னா நேச்சுரல் ஆர்கானிக் கிளஸ்டர்ஸ், பொள்ளாச்சி போயிட்டீங்களா காயர் கிளஸ்டர், கோயம்புத்தூர் வந்துட்டிங்கன்னா 7 டிஃப்ரெண்ட் கிளஸ்டர் வெட் கிரைண்டர் இருக்குது. இந்தியாவினுடைய 40% ஆட்டோமொபைலினுடைய காம்பனன்ட்ஸை கொடுக்குது. ஈரோடு, அதுவும் தெலங்கானா, ஈரோடும் தெலங்கானாவில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மாவட்டம் தான் இந்தியாவில் 40% மஞ்சளை கொடுக்குது. அவினாசி போயிட்டீங்களா நிசாமாபாத், அவினாசி போயிட்டீங்களா பவர்லூம், ஹேண்ட்லூம், சோமனூர் பவர்லூம், திருப்பூர் ஹொசைரி. நேச்சுரல் ஆர்கானிக் கிளஸ்டர் ஃபுல் இன்ஜினில் அடித்து தட்டி வீசிட்டு இருக்கு. பல்க் ஆஃப் தி எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணுது. இதை வச்சு இவங்க திராவிட மாடல் ஓட்டிட்டு இருக்காங்க. முழுமையாக எல்லா இடத்துக்கும் இந்த டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு போக தெரியல, கொண்டு போக முடியல. இன்னைக்கு அன்னூரில் ஃபர்டைலான ஒரு சாயில் இருக்குது. முந்தின நாங்கள் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிட்டு வந்தோம். 3782 ஏக்கர் எடுக்கணுங்கிறோம். எதுக்கு 3282 ஏக்கர் எடுக்கிறீங்கன்னா, இல்லைண்ணே இண்டஸ்ட்ரி கொண்டு வரணும். ஏயா மத்திய அரசினுடைய கைப்பிடி எடுத்து பார்த்தா தமிழ்நாட்டில் 57,000 ஏக்கரை நீ மார்க் பண்ணி வச்சிருக்க இண்டஸ்ட்ரி கொண்டு வர்றதுக்கு.
அந்த 57,000 ஏக்கர் ஆல்ரெடி மார்க்கெட். நாங்குநேரியை வச்சு நீங்களாம் அரசியல் பண்ணீங்க. நாங்குநேரியில் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திமுக இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டருக்காக 2400 ஏக்கர் எடுத்து இன்னைக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அந்த கிளஸ்டருக்குள்ள இல்லை. நீ பவானி சாகர் டேம்ல இருந்து 10 கிலோமீட்டர்ல இருக்கிற அன்னூர்ல அவ்வளவு தண்ணி இருக்கிற ஏரியாவில் ஒரு பக்கம் ஹெக்டேர் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு, 28 லட்சம் ஹெக்டேர் குறைஞ்சிருக்கு விவசாய நிலம். அங்க வந்து அந்த விவசாய நிலத்தை 3782 ஏக்கரை பிடுங்குறவனுக்கு மனசாட்சி இருக்கா? மனசாட்சி இருக்கா? இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்க பிரச்சனைகள், தீர்வு சொல்லக்கூடிய நிலைமை உங்களுக்கு இல்லை. ஸோ இன்டலெக்சுவல் ரிகர் பாரதிய ஜனதா கட்சி இரண்டாவது கொண்டு வர முடியும் என்பது இந்த மேடையில் நான் வைக்கக்கூடிய வாதம். இன்டலெக்சுவல் ரிகர், ஒரு அறிவுபூர்வமான அரசியல், அதை யோசிச்சு எப்படி நாடு மூவ் ஆகுது, எங்க போகணும், growth curve எப்படி இருக்கு, எங்க நாம எதை கரெக்ட் பண்ணணும், இன்டலெக்சுவல் பாலிடிக்ஸ். மூன்றாவது, அது எப்படிங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி வந்தா மட்டும் இந்து முஸ்லீம் சண்டை போடுவாங்க? இந்து முஸ்லீம் எப்ப இருந்து சண்டை போடுறாங்க? மகாத்மா காந்தி போய் உண்ணாவிரதம் இருப்பார் நௌகாலில் பெங்காலில். ஐயோ இந்து முஸ்லீம் சண்டை போடுறாங்க, நீங்களாம் சண்டை போடக்கூடாது, நான் வந்து உண்ணாவிரதம் இருக்க போறேன். அதுக்கப்புறம் நேருவும் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவங்கள போய் கன்வின்ஸ் பண்ணல, காந்தி நீங்கள் உண்ணாவிரதம் இருக்காதீங்க, பெங்கால் எல்லாம் அமைதியாக இருப்பாங்க, நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம். அகமதாபாத்தில் பிரச்சனையா, மகாத்மா காந்தி போய் உண்ணாவிரதம் இருப்பார். என்ன இந்து முஸ்லீம் சண்டை போடுறீங்க? இது எப்போ ஆரம்பிச்ச பிரச்சனை? புள்ளி விவரத்தின்படி டெல்லியில் ஆட்சியில் யார் இருந்தால் இந்து முஸ்லீம் வயலன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், யாருடைய ஆட்சியில் பாம்பிளாஸ் நடக்கும், யாருடைய ஆட்சியில் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி த்ரெட் இருக்கும், யாருடைய ஆட்சியில் நக்சலிசம் எல்லா பக்கம் பறந்து விரிந்து கிடைப்பாங்க, யாருடைய ஆட்சியில் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கும், யாருடைய ஆட்சியில் கோயம்புத்தூர்ல சிலிண்டர் பிளாஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய சூசைட் வெடிப்பு நடக்கும், யாருடைய ஆட்சியில் கோயம்புத்தூர் வெடிப்பு 98 நடந்து 59 பேர் இறப்பாங்க. டேட்டா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யாரோட ஆட்சியில் நடக்குது? பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியில் எங்க நடக்குது? எங்க நடக்குது? எங்கேயாச்சும் நடந்திருக்கு? புள்ளி விவரத்தின் அடிப்படையில் கர்நாடகா பிஜேபி வந்துச்சுங்க, இந்து முஸ்லீம் எல்லாம் கத்தி எடுத்து குத்திட்டான் செத்துட்டான். எங்க நடக்குது? ஏன் நடக்கணும்? எதுக்கு நடக்கணும்? உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடக்குதா? அதான் அவங்க சொன்னாங்களே, நம்ம ரங்கராஜ் பாண்டியன் சொன்னார், 2 இடம் தம்பே, கீழே மேலே பார்த்துக்க. அதான் இந்த முறை நான் பார்த்த ஒரு இஸ்லாமிய நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு போலீஸ்காரங்கிட்ட பேசிட்டு இருப்பார், ஏய் கவுண்டிங் மட்டும் மூடிட்டு உன்னை வச்சு செஞ்சிடறேன் அப்படின்னு. இந்த முஸ்லீம் வந்து எல்லா முஸ்லீமையும் ரெப்ரசன்ட் பண்றவங்க கிடையாது, the fundamentalist of a particular community. அவங்களோடு மட்டும்தான் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எப்பொழுதுமே பிரச்சனை இருந்திருக்கிறது. ஆட்சி எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இல்லை யோகிஜிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் பாலிடிக்ஸ், யோகிஜிக்கு வந்து டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர், யோகிஜி கோஆபரேஷன் இல்லை அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. வரலாறு காணாத அளவுக்கு இமாலய வெற்றியை பெற்ற உடனே நிறைய நண்பர்கள் கையில் பிளேட்டோட ஐ சரண்டர், டோன்ட் ஷூட் மீ அப்படின்னு போலீஸ் ஸ்டேஷன் நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்? இரும்பு கரம், இரும்பு கரம். இது ஓட்டு பாலிட்டிக்ஸா, இதில் பண்ணால் மைனாரிட்டி அப்பீஸ்மெண்ட்டா, இங்கே கை வச்சா இந்த தொகுதியில் ஓட்டு போயிருமா, தட்டி தூக்கி போட்டு போய்கிட்டே இருக்கார், அவ்வளோதான், என்ன ஆனாலும் பார்த்துக்கலான்டாங்க. அதைத்தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி இங்கே கொண்டு வரும், தட்டி தூக்கி போட்டு போய்கிட்டே இருக்கும். இதை யோசிச்சு இதனால ஓட்டு போகுமா, இதை நம்ம செஞ்சா நமக்கு வந்து இழப்பு வருமா, ஏன்னா தட்டி தூக்கி போட வேண்டிய நேரம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கு. நிர்பயா மாதிரி வார வாரம் நடந்துகிட்டு இருக்கு, நிர்பயா மாதிரி வார வாரம் நடக்குது, வார வாரம். நமக்கு அதிர்ச்சி அளிக்குது. ஒரு சினிமாவுக்கு போயிட்டு ஒரு பொண்ணு வர்றாங்க, ஒரு மாவட்டத்தில் நைட்டு ஆட்டோ பிடிக்கிறாங்க, நடக்குது. நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியல, ஏன் நம்ம ஊரில் இதெல்லாம் நடக்குது? கத்தி எடுத்துட்டு தலையை வெட்டிட்டு ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருக்கான். கேட்டால் ஒரு ஹீரோயிசன் இப்போ செல்ஃபி எடுத்து இன்ஸ்டாகிராம் ரீலும் போடுறான். ஹையஸ்ட் ஜாதி கலவரம் பெர் கேபிட்டா என்சிஆர்பி டேட்டா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு முதல் 3 மாநிலத்தில் இருக்கும். ரேப் முதல் 3 மாநிலம். அர்பன் மெகா சென்டர்ஸில் பாடிலி கிரைம், ரேப்பு, மர்டரு, பாடிலி கிரைம் முதல் 3 மாநிலம். எங்க நீங்க அமைதியை கொடுத்தீங்க? திராவிடத்தினால எங்க ஜாதி ஒளிஞ்சிச்சு? திராவிட கட்சி ஆதிக்கனால எங்க மக்களுக்கு அமைதி வந்துச்சு? ஒன்னை காணாம. ஏன்? ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதனால் இந்த சமூகம் பாதிக்கப்படுமா, ஓட்டு வருமா, ஓட்டு போகுமா, இவங்க என்ன நினைப்பாங்க, எப்படி போய் சொல்றது, எதுக்கு? தப்பு பண்ணா தட்டி தூக்கி போட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கு தான் அரசு கொடுத்துருக்கு, அதற்கு தான் செங்கோல் உங்க கையில் இருக்கு, அதைத்தான் மோடிஜி செய்றார், அதைத்தான் யோகி. இங்க எங்க வந்து இஸ்லாமிய மக்களுக்கு எங்க பிரச்சனை அதுல வருது? இஸ்லாமிய பெண்கள், இஸ்லாமிய பெண்கள், நான் காவல்துறையில் 10 வருஷம் இருந்திருக்காங்க, கண்ணில் தண்ணி வரும். ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு இஸ்லாமிய பெண் வரமாட்டாங்க. நான் பல போலீஸ் ஸ்டேஷன் ரிவ்யூ போகும்போது கேட்பேன், என்ன அது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கூட இஸ்லாமிய பெண்ணே காணா, பாப்புலேஷன் 20% இருக்குன்னு. அவங்க வரமாட்டாங்க சார். சப் இன்ஸ்பெக்டர்ல ஏன் வரமாட்டாங்க? அதெல்லாம் ஜமாத்லேயே முடிவு பண்ணிக்குவாங்க சார்.
ஜமாத்தில் என்னையா முடிவு பண்ணுவாங்க? எல்லாத்தையும் ஜமாத் தான் சார் முடிவு பண்ணுவாங்க. ஒரு பேரலல் சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்னன்ஸ் ஒரு நாட்டில். தலாக் தலாக் தலாக். எதுக்காக தலாக் தலாக் கொண்டு வந்தோம்? உனக்கும் மனைவிக்கும் பிரச்சனை, முதல் தலாக் சொல்லு, 30 நாள் வெயிட் பண்ணு, உங்களுக்குள்ள சுமூகமாக உறவு வரலையா மறுபடியும் தலாக் சொல்லு, உங்களுக்குள்ள மறுபடியும் சுமூக உறவு வரலையா 60 நாள் வெயிட் பண்ணு, 3வது தலாக் சொல்லு, உங்களுக்குள்ள உறவு பிரிஞ்சது. இதான் தலாக். நீங்கள் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? காங்கிரஸ் ஆட்சியில் ஷாபானு வச்சு வாட்ஸ்ஆப்பில் தலாக் தலாக் தலாக். குரானுக்கு எதிரானது, ஹதீத்துக்கு எதிரானது, அனைத்துக்கும் எதிரானது. இதை ஒரு மோடி தேவைப்பட்டார். 75 ஆண்டுகள் கழிச்சு ஒரு மோடி வந்து, யோ இது குரானுக்கே எதிரானது, யான் இது ஷுராக்கு எதிரானது, ஹதீத்துக்கு எதிரானது, அனைத்து ஸ்காலரும் எதிரானதுங்கிறாங்க. என்னையா பேசிட்டு இருக்கேன்? நீ தட்டி தூக்கி போடுங்க பார்த்துடலாம். இஸ்லாமிய பெண்கள் எத்தனை பேர் ஓட்டு போடுறாங்க? முதலாக போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து சொல்றாங்க, சார் கொடும்படுத்துறான் சார், தூக்கி உள்ள வைங்க சார். அவனே தைரியம் எங்கிருந்து வந்துச்சு? நேற்று ராம்பூர்ல பிஜேபி எப்படி அசாம் கான் தொகுதியில் ஜெயிச்சது? அசாம் கான் தொகுதியில் பெரிய புலிகள்லாம் நிறைய பேர் இங்கே இருக்காங்க. 50% மைனாரிட்டி பாப்புலேஷன் இருக்கக்கூடிய தொகுதியில் ஏன் இஸ்லாமிய பெண்கள் சொன்னாங்க, பாயா வெளியே போய் பிஜேபி ஓட்டு போடுறாங்க? சும்மா இவனுங்க வந்து 4 பேர் உட்காந்துக்கிட்டு பஞ்சாயத்து பண்ணி என்னை வந்து இதை போடக்கூடாது அதை போடக்கூடாது, இப்படியே நீ பண்ணி பஞ்சாயத்து பண்ணி என் குழந்தைக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் இல்லை, எனக்கு ஃப்ரீடம் இல்லை, என்னையா பேசுகிறீங்க? உண்மையாலுமே மைனாரிட்டி சமுதாயத்திற்கு சுதந்திரம் கொடுத்தது பாரதிய ஜனதா கட்சி. நான் ஆணித்தரமாக இந்த மேடையில் சொல்லுவேன், ஃபேக்டோட சொல்ல முடியும். நீங்க என்ன கதை எங்க நோட்டுறீங்க? பாரதிய ஜனதா கட்சி வந்துச்சுன்னா கலவரம் வந்துடும், கத்தி எடுத்து குத்தி குடலெல்லாம் வெளியே வந்து அப்படி ரத்த காட்சியா தமிழகம் மாறி ஐயோ நம்ம ஓட்டு போடக்கூடாது. கொஞ்சம் தண்ணியை குடிச்சிட்டு பேசுங்கன்னு தான் சில பேர்த்த பார்த்தா சொல்லணும் போல. இன்னைக்கு குஜராத்தில் நேற்று நடந்தது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். 12 தொகுதிகள் வந்து முஸ்லீம் டாமினேட்டட் தொகுதி. ஒரு குறிப்பிட்ட அதிகமான பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இஸ்லாமியர்கள். போன டைம் காங்கிரஸ் வந்து அதிகமாக ஜெயிச்சிருந்தாங்க. 12ல் 4, குஜராத்திலேயே 12ல் 4, 12ல் 8 பிஜேபி. இன்னைக்கு இன்னும் ஒரு படி போய் 12 மைனாரிட்டி டாமினேட்டட் தொகுதியில் இன்னைக்கு 12ல் 10 பிஜேபி. அப்படின்னா காங்கிரஸ் 2 உருவியாச்சு. நீ இத்தனை நாளாக என்ன ஓட்டிட்டு இருந்த? மைனாரிட்டி சகோதரர்களை காப்பாற்ற வேண்டும், ஷாபானு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை எதிர்த்து ராஜீவ்காந்தி கான்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ராசஸை அமெண்ட் பண்ணார். இன்னைக்கு 12 இஸ்லாமிய தொகுதியில் 10 தொகுதி குஜராத்தில் எங்கு கிட்ட. போன டைம் 8 இருந்தோம், அந்த டைம் 10, அடுத்த முறை 12க்கு 12, அடுத்த டைம் அது 282 தான். இந்த 1-2 விடுறதும் கிடையாதுங்க. சரி சார், எஸ்சி எஸ்டியை பற்றி கொஞ்சம் பேசுவோமே சார். நம்ம கட்சி தான் அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறாங்களே, எஸ்சி எஸ்டி மக்கள் எப்படி ஓட்டு போடுறாங்க? எஸ்சி எஸ்டி மக்களுடைய தொகுதி எடுத்து பார்த்தோம்னா ரிசர்வேஷன் தொகுதி 80%, 85% இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியில். இங்கே மட்டும் இல்லைங்க, யூபியில், ஹரியானாவில் ஒரு இடத்துல பாரதிய ஜனதா கட்சி எங்கெல்லாம் போதோ இந்தியா ஃபுல்லாக பட்டியலின சமுதாய மக்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பக்கம் வந்துட்டாங்க. எஸ்டி மக்கள், பிர்சா முண்டாங்கிற ஒரு மனுஷனையே மறந்தாச்சு. அதற்கு ஒரு மோடி தேவைப்பட்டு பிர்சா முண்டாவுடைய விழாவை கொண்டு வந்து எஸ்டி மக்களுக்காக ஒரு நாளை ஒதுக்கி பிர்சா முண்டாவை வச்சு முதலாக எஸ்டியிலிருந்து, சமுதாயத்திலிருந்து, பழங்குடியினத்திலிருந்து ஒரு குடியரசுத் தலைவர். இதற்கு முன்னாடி பட்டியலின சமுதாயத்திலிருந்து ஒரு குடியரசுத் தலைவர். இதெல்லாம் மக்கள் பார்க்குறாங்க. எல்லாருக்கும் தெரியுது இன்க்ளூசிவ் கவர்மெண்ட். எல்லா ஜாதி எல்லா மதத்தையும் மோடி கூட எடுத்துகிட்டு போகிறார், யாருமே இல்லை. இதை சொல்ல வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு. அதனால தான் இந்த இன்டலெக்சுவல் இந்த மீட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பேர்த்த கூப்பிட்டுருக்கோம். நீங்கள் சொல்லணும். நீங்கள்லாம் உங்கள் ஏரியாவில் ஒப்பீனியன் மேக்கர்ஸ். நாளைக்கு ஒருத்த கதை விடுவான், டே அண்ணாமலை என்ன சொன்னார்ரா அந்த மீட்டிங்கில், என்னடா அந்த ரிப்போர்ட்டை எர்றா நீயா நானான்னு பார்த்துடலாம். அல்லது ரங்கராஜ் பாண்டே என்ன சொன்னார், என்னையா நீ பேசுகிற, அவங்க சொன்னாங்க என்னையா பேசுகிற. இங்கே வந்தவங்க யாருமே பிஜேபிக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு பேசல. அதுக்காக அவங்கள கூப்பிடல, அவங்க சொல்ல போகிறதும் கிடையாது. ஏன்னா அவங்க பிஜேபி ஆட்கள் இங்கே வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ் யாரும் கிடையாது. தேஜஸ்வி சூர்யாவும் என்னையும் தவிர இங்கே பாரதிய ஜனதா கட்சியை சார்ந்தவர்கள் யாருமே இங்கே இல்லை. அவங்கள ஏன் கூப்பிட்டுருக்கோம் நாங்கள்? அந்தந்த ஃபீல்டில் அவங்க ஒப்பீனியன் மேக்கர்ஸ், அவங்களுடைய அன்பயஸ்ட் கருத்தை கேட்போமே. அவங்க அன்பயஸ்ட் கருத்தை சொன்னால் அதிலிருந்து என்ன இங்கே பிஜேபிக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு அவங்க கருத்திலிருந்து ஒப்பீனியன் நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அதற்காகத்தான் இத்தனை பேர் வந்து நமக்கு பேசியிருக்காங்க. அதனால்தான் தமிழகத்திற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி என்ன கொடுக்கும் என்று சொல்வதை விட தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழகத்திற்கு அனைத்தையும் கொடுக்கும் என்று சொல்லி இந்த அற்புதமான வாய்ப்பு கொடுத்த நம்முடைய திங்கர் செல்
அதனுடைய தலைவர் அண்ணன் செல்வி அவர்களுக்கு, இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை, வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இது தொடக்கம் மட்டும்தான், தொடர்ந்து இதே போல நடக்கும். நன்றி, வணக்கம். பாரத் மாதா கி ஜெய். We request the members of the audience to remain seated. It is time to honor the organizers of the event. Please remain seated for 3 more minutes, please. To sum up, Shri K. இந்த நிகழ்ச்சியை என்னுடன் இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வெற்றிகரமாக நிகழ்த்திய அனைவருக்கும் தலைவர் கையால் மெமெண்டோ கொடுக்க போகிறோம். நீங்கள்லாம் இருந்து கரகோஷம் செய்தால்தான் அதற்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் என்ற ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள். திரு அண்ணாமலை அவர்கள் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் வழிதான் தன்னுடைய பார்வை என்பதை ஆணித்தரமாக நம்மிடையே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். இப்பொழுது இந்த விழாவினை ஏற்பாடு செய்தவர்களை கௌரவிக்கும் விதமாக பிரபாரி ஸ்ரீ கல்யாணராமன் அவர்களை கௌரவிக்கிறோம். அவரை தொடர்ந்து ஸ்ரீ செல்வி கே தாமோதர், பிரசிடென்ட் திங்கர்ஸ் செல் tnbjp, ஸ்ரீ எஸ் கார்த்திகேயன், வைஸ் பிரசிடென்ட் திங்கர்ஸ் செல் தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி, திரு சுந்தர் ராமன் அவர்கள், வைஸ் பிரசிடென்ட் திங்கர்ஸ் செல் tnbjp, ஜேபி குணா அவர்கள், ஜேபி குணா, வைஸ் பிரசிடென்ட் திங்கர்ஸ் செல், ஜெகதீஷ் சர்தா, வைஸ் பிரசிடென்ட், ஜெகதீஷ் சர்தா, ஸ்டேட் செக்ரட்டரி தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி திங்கர்ஸ் செல் என் சங்கமேஸ்வரன் அவர்கள், அவரை தொடர்ந்து திரு ARM ரவிக்குமார், திருமதி கீதா ராஜசேகர் அவர்கள், திருமதி கீதா ராஜசேகர், டாக்டர் CN ராஜா, டாக்டர் CN ராஜா, திருமதி S மகாலட்சுமி, ஸ்ரீ கே ஸ்ரீராம், என் மாதவ், என் மது யாதவ், என் நட்ராஜன் அவர்கள், திரு என் நட்ராஜன் அவர்கள், அவரை தொடர்ந்து திரு கனியம்பூண்டி செந்தில் அவர்கள், கனியம்பூண்டி செந்தில், திரு S ஜெகநாதன் அவர்கள், திரு என் மணிகண்டன். இந்த விழாவினை ஏற்பாடு செய்து பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி திங்கர்ஸ் செல் மெம்பர்ஸை கௌரவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். நீங்க நல்லா என்கரேஜ் பண்ணலாம். திரு என் மணிகண்டன் அவர்கள், திரு என் மணிகண்டன், அவரை தொடர்ந்து திரு VNR செல்வகுமார், திரு VNR செல்வகுமார் அவர்கள், இவரை தொடர்ந்து ஸ்டேட் செக்ரட்டரிஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரசிடென்ட் மது யாதவ், திருமதி விஜயலட்சுமி அவர்கள், திருமதி பிரீத்தி சாய், திரு அருண் பிரசாத், திரு பிரேம் சந்தர், திரு M குமார், இந்த நிகழ்ச்சியின் நாலேஜ் பார்ட்னர் பீப்பிள் ட்ரீ நெட்வொர்க், ஜி சாய் முகுந்தன், JR ஸ்ரவணதீபன். இந்த நிகழ்ச்சியின் கோ ஸ்பான்சர்
B Caps Private Limited Shri Kumaresan. இந்த நிகழ்ச்சியின் மற்றொரு co-sponsor VIP Housing Kishore Jagdish. Social media partner Pakiraj Pandi. Eastern Media Pakiraj Pandi. Social media Pandian media partner Pakiraj Pandian இவர்களுடன் உங்கள் நான் இந்த நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் ஜெயந்தி ஐயங்கார். பிரசிடென்ட் திரு ஷெல்வி அவர்கள், MC Srimati Jayanti Iyengar. May I request Vice President Shri Karthikeyan to deliver the vote of thanks, please. And members of the audience, please remain seated. Please wait for the VIPs to leave the hall and then we can all disperse. Good evening to all. Tamilnadu 2022 Tamilnadu dialogue tnBJP thinkers cell சார்பாக இன்றைய தினம் இங்கே கூடியிருக்கின்ற நண்பர்கள் மற்றும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். தமிழ்நாட்டிலே நமது மதிப்பிற்குரிய மாநில தலைவர் அண்ணாமலைஜி அவர்கள் தலைமை பொறுப்பு ஏற்றவுடன் ஒரு மிகப்பெரிய தாமிரைக்கு மிகப்பெரிய தேஜஸ் கிடைத்து விட்டது. அதனை தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சீஃப் கெஸ்ட் ஸ்ரீ தேஜஸ்வி சூர்யா சார் அவர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கலந்து கொண்டதற்கு எங்களது திங்கர் செல் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்நிகழ்ச்சிக்கு மிகவும் சிறப்பாக காலை முதல் உரையாற்றிய ஸ்ரீ அரவிந்தன் நீலகண்டன் சார், ஸ்ரீ கோலாகல ஸ்ரீனிவாசன் சார், ஸ்ரீ சாய் தீபக் அட்வொகேட் அவர்கள், ஜேவிசி ஸ்ரீராம் அவர்கள், ஸ்ரீ ராஜவேல்நாகராஜன் அவர்கள், மேடம் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள், ஸ்ரீ ஸ்ரீகாந்த் கருணேஷ் அவர்கள், ஸ்ரீ பிஆர் சீனிவாசன் அவர்கள், ஸ்ரீ ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி அவர்கள், ஸ்ரீ கார்த்திக் கோபிநாத் அவர்கள், ஸ்ரீ ரெங்கராஜ் பாண்டே சார் அவர்கள், நன்றி மேலும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்நிகழ்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்த மீடியாஸ், பிரஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹோட்டல்ஸ் எல்லாருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை மேலும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்த எங்களது திங்கர் செல்ஸ் ஆல் வைஸ் பிரசிடென்ட் அண்ட் ஸ்டேட் செக்ரட்டரிஸ் மற்றும் டிஎன்பிஜேபி திங்கர் செல் ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் ஸ்ரீ ஷெல்வி கே தாமோதர் அவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றி மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தேங்க்ஸ் டு ஆல். நேஷனல் May I request all of you to raise for national anthem. Audio team, can you please play the national anthem? भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा
हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे